ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे में बात कीजिए। और एक चीज़ होना चाहिए कि प्लेनरी ख़त्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है, थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां में एक स्पीच लिख के आया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं होगा। पहले आपको पार्टी का सिस्टम समझा दे। इज द प्रेजेंटेशन दे? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को, लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं। तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर। आपको कागज में भी दिखाया जाएगा। लेकिन रंजीत, आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए। हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। आपने देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत। हमने तो ये बना के रखा है। इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है, ना 120 मेंबर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर बीसी से एक मेंबर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में भी 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और 2 मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है। अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको वीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे में भी तैयारी करना है। मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं, महाराजा के संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था। मैं आपको एक बात बोलूं, वो इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया। मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहां से आया है। मेरा रिश्तेदार है। डेविड मूरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है। विश्वजीत कोलोई का संग कोई रिश्ता है। पूर्णचंद्र मेरा भाईगना है। भवरंजन को मैं 2019 से पहले जानता था। डॉली को मैंने 2021 में मिला। सौदागर कोलोई को मैं डेविड मूरा सिंह के संग मिला, उनको लाया। यहां में जेम्स है, दिल्ली में मिला। कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने। गणेश को मैं पहचानते नहीं था। सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया, तब मैं मिला। यहां में नंदिता मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानिक, रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दफा के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, सीनियर लीडर्स हैं। विजय बाबू हम हमेशा जानते थे। मेवार को मैं बचपन से जानता था। राजेश्वर को पहले से जानता था। विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता। लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है,
इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। ये आपका जैसा एक गरीब तिपरासा है। इनको आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस में पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली को मैं आगे नहीं रखूंगा, मेरा फैमिली तिपरासा है, तिपरासा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है, और सबसे बड़ा गलती क्या है? कि आज भी तिपरासा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves. पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देवबर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मॉग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आप तिपरासा के बारे सोचता है। माई एजुकेशन वॉज इन शिलोंग। शिलोंग में जब कोई बुकुंग बारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था, आई आप देवबर्मा है, आप रियांग है, आप चमतिया है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, क्या है ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू। नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस। एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गया। और यही प्रॉब्लम आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम तिपरासा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है। पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता। आई लव माई पीपल, आई लव माई कम्युनिटी, आई लव माई तिपरा मोथा। पहले 2021 में कौन निकला? एमडीसीज, ईएम्स। 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, एमएलएज आया, 13 एमएलएज। अब मैं क्या देखता हूं? एमडीसी और ईएम, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा होगा,
पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरा बच्चे को भी देखता है। पहला बच्चा को लगता है अरे पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले एमडीसीज ईएम को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब एमएलए को भी बुलाया जा रहा है। हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि माँ बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है आप बताइए बुबागरा आप किसको ज्यादा प्यार करता है, वो खराब है, वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो, दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, तो तिपरासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, मैं आपको विनती करता हूं, आप मार के किसी को अपने पास नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते। आईपीएफटी को भी तिपरा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग आईपीएफटी से आया है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आए, ऋषिकेतु आए। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया? फायदी फायदी फायदी, बुबागरा बोला रहा फायदी। जब आता है तो हम लोग प्यार देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो बाहर को क्यों प्यार करेंगे? तिपरा मोथा, अनिमेश यू स्पोक, गौरी बाबू कल बहुत अच्छा बात किया। रंजीत, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, होना चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो बोला इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल लो। एक दूसरे को गोली मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये है ना, मोदी जी बोलते थे वसुदेव कुटुंब भव, गला मिलो। आप बुबागरा को देखो, यहां में आपने फेसबुक के बारे में बात किया, अच्छा बात है। बहुत लोग ए लेमन आप तो हमको कॉपी करता है, काला कुर्ता अपन काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुबागरा बात बोलता है उसको रोल मॉडल बनाओ। जो प्यार के बारे बात करता है, जो अपना तिपरासा को दिल से प्यार करता है, उसको भी कॉपी करो। सिर्फ वो आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, काला चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का जो सिद्धांत है उसको भी कॉपी करो। पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोर कर रहा हूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको अगर भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं अकेला बोलते रहूंगा। फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है। 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है
सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का हमको इसका रखना पड़ेगा, समय के संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग बोर हो रहा है, आप लोग थक, और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में, तिपरासा कॉन्ट्रैक्टर कच्चा जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर को बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आके पैसा देता है, वैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा लोग कि आप धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को। तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में। ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है। करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। लालच ही आपको दबाएगा। करप्शन स्टेट में भी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश ने बोला, मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कैन आई कॉल यू, ऑपोजिशन एमएलए। एडीसी में सिर्फ 2% बजट आया, 2%, 2.7%। 35%, 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं, उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा। और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका विकास है, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है कि नहीं? ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मोथा के संग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिपरासा जिसने बीजेपी को भी वोट किया, जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि ये 2% नहीं देखता है कौन है तिपरा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी। वो लोग देखता है कि तिपरासा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में सब चीज बोला गया। आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलए। मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने तो त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है, त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने।
हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया कि तिपरासा का थानसा रहेगा, तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? ये पहले बार है कि 13 एमएलए मिला। पहले भी तो 20 एमएलए था, 19 सीपीएम का, एक विजय रंखोल। जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम को बदल के उस समय कुछ और नाम दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा, सीनियर, उग्रपंथी, खराब आदमी। उस टाइम आई डिडंट इवन नो यू विजय बाबू, वी डिडंट नो ईच अदर। ये आदमी उठ के बोला आई ओपोज। उसको बोलता है फाइटिंग का स्पिरिट। एक दूसरा से फाइट करने से क्या मिलेगा? जो डेविड मोरा सिंह ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हमको भी मूवमेंट चाहिए, लेकिन मूवमेंट से पहले थानसा चाहिए। ये प्लेनरी सेशन क्यों किया? दिल का बात रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले 1 महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थानसा के लिए। बंदूक में गोली नहीं है अभी। प्लेनरी सेशन हर जोन में करो, बुबागरा आएगा, बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया, आज रंजीत ने फायरी स्पीच दिया तो सब बोलेगा रंजीत ने पार्टी के खिलाफ बोला। रंजीत ने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कुछ बोला रंजीत आपने बुबागरा के खिलाफ? आप प्यार करता है कि नहीं हमको? डू यू लव मी और नॉट? खड़ा होके बोलो ना। अरे अनंत बाबू, अनंत बाबू, आप तो मेरे लिए मोमो लाता है। आप मुझे प्यार करता है कि नहीं? अगर आप, गणेश कहाँ है? मायूम, आप प्यार करता है कि नहीं? गला मिलो, प्यार से बात करो। और आपको एक बात मैं बोल रहा हूं प्यार से, 5 लाख रुपया मैं दूंगा, खुमुलुंग में नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस को शुरू करो। 5 लाख में आज कमिटमेंट दे रहा हूं। हाँ कि नहीं? किसी का डोनेशन नहीं चाहिए गणेश, और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो। 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ, हम लोग बनाएगा। और जोनल लेवल को बुबागरा आज बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, 7 जोन और है, खुमुलुंग को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोनल लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा। आप लोग पार्टी ऑफिस जमीन खरीद के तिपरा मोथा के नाम में, तिपरा मोथा के नाम में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए हमको, राजा का पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का यह था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसी दे बर्मा 8 एमएलए लेके भी मेवाड़ युवदय पार्टी ऑफिस नहीं बना सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बोल रहा है, 8 जोनल में 8 ऑफिस होगा, 5 लाख रुपया, 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना एंथनी? ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर के बाद दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर बाद दे दो, सब लोग बैठ जाओ।
कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, सबको मिलेगा। थानसा को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है, हां कि नहीं? यस नहीं, पीछे वाला बोलो यस, आगे तो यस बोले ही गए। कैसे? कभी भाषा में कॉकब्रॉक, काउब्रू, हालाम। मैं भवरंजन, गौरी बाबू, डॉली, नंदिता, यहां में जो भी हमारा ब्रू है, मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। एक संग बैठ के बात करो। हम लोगों का भाषा है तिप्रासा, काउ तिप्रासा, कॉक तिप्रासा, भाषा है तिप्रासा। ब्रू लैंग्वेज कितना मीठा है, इट्स सच ए स्वीट लैंग्वेज। जमातिया लैंग्वेज हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अरे पूर्णो, पठान, संजय, कलोई तो अब कॉकब्रोकी बोलता है, काउब्रू बोलता है, कॉकब्रोक बोलता है। इतना अच्छा लैंग्वेज है। रूपिनी, त्रिपुरा, हमारा राजेश नहीं है, चुबलाई बुथु वीरेंद्र बाबू बोलते रहता है, हंगशो है वहां में, देवजीत है। हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। अब नाम क्या रखना है वो हम लोग बैठ के डिसाइड कर ले। लेकिन ये बात को डिसाइड करने वाला कोई कमिटी नहीं होगा जिसका लीडर वांसा है। ये तिप्रासा का प्रॉब्लम है। तिप्रासा बैठ के बात करेगा। बाहर में जाके अपना गंदा कपड़ा को धोने से पूरा गांव भी देखता है कि घर का गंदगी बाहर गया। ठीक बोला? लेकिन हम हर भाषा को, हर डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी आमी এই জায়গাতে আসবো, এই জায়গাতে আমি আইতাম না, তুমি বসে যাও, তুমি এখানে বউ, আমি সিলেটে আইছে তো ফ্যান ফ্যাফরলিয়া ফুকুরে ফাথর ফালাই দিছে, तो क्या आप अलग अलग भाषा करेगा? এই আমার দায়িত্ব নেই, এই তো হইবে না। अलग अलग, बांग्ला बांग्ला है, भाषा बंगाली बदल सकता है। कोमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मणबाड़ी में कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेट में सिलेटिया बोलता है, फुसका बोलता है। हिंदी में भी वही है। अरे हम तो बिहार से आए हैं, लल्लू बोलता है, भोजपुरी है, बिहारी, भाषा तो एक ही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि भाषा का क्या होना चाहिए? ये हम लोग डिसाइड करेगा। बाहर का कोई भी आदमी डिसाइड किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गौरी शंकर रियांग ने कल एक बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है मणिपुर। Oh my Tiprasa people, Manipur is an experiment. Tripura Tiprasa identity will be a reality. अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो। ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोगों का थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं टूटने दो।
थानसा को नहीं टूटने दो। थानसा टूटा तो बहुत मुश्किल। हमारे चकमास को, जिनको मैं खुद अपना मानता हूं, डिमांड हुआ है रीजनल काउंसिल का। डिमांड कीजिए, अरुणाचल में भी डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे? नहीं। मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई पावर ही नहीं। जब आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल मांग के आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो। आपको डिमांड करना है तो और एमएलए सीट्स डिमांड करो। अगर डिमांड तिपरासा को करना है तो जमीन का अधिकार के बारे डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख के डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो डिमांड करो हॉस्पिटल, डिमांड करो अच्छा रास्ता, डिमांड करो। 2% से कुछ नहीं मिलेगा, हमको 50% डिमांड करना चाहिए। ये जगह हमारा है। अलग अलग करके डिमांड किया तो ना मैतेई को कुछ मिलेगा, ना कुकी को कुछ मिलेगा, ना जमतिया को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुरा सिंह, तोताराम, कोलोय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है पुरनो, ईएम्स, बोंगचेर भाषा, सिर्फ 40 लोग बाकी है त्रिपुरा में। कार्बोंग को भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए। लेकिन जो भी हो अंदर होना चाहिए, बाहर में नहीं। ये अगर हमने किया तो नेक्स्ट जनरेशन बच के रहेगा। बहुत लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आसाम में डिलिमिटेशन हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने अपना माइंड मेकअप किया कि असमिया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन किया। आज अगर हम लोग का डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड, क्योंकि तिपरासा को अपना अधिकार चाहिए, तो हम भी वही कर रहा है जो डिलिमिटेशन के साथ आज हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको अपोज नहीं कर रहा है। क्यों? जब तिपरासा कुछ डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया। तिपरा महाराजा वीर विक्रम का नाती। I was born a Tiprasa. I will live as a Tiprasa and I will die as a Tiprasa. भवरंजन, फिलिप, ब्रूनो यहां में नहीं है, साउबुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चला गया, डॉली, यू नो कितना काम किया हमने ब्रू अकॉर्ड के लिए। जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में फायरिंग रेंज के लिए हटा रहा था, मैं गया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मेरा अपोज किया, तभी भी मैं गया, क्योंकि फायरिंग रेंज में ब्रू लोगों को हटा जा रहा था। नकुल जॉय, जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम का गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना बीजेपी, मेवार आप भी गया था कंचनपुर, चले जाओ और राशन पावा जावे ना। हमारा ब्रू लोगों का राशन को रोक दिया, हंगर स्ट्राइक था। एक 4 महीने 5 महीने का बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ को लेके
वी वेंट टू कंचनपुर। उसके बाद मैं अमित शाह से मिला। सर, आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे ब्रू लोग त्रिपुरा के, डुम्बुर हुआ तो हटाया गया, दांगा होता है तो ब्रू को हटाया जाता है, हमारे लोग हैं, आप बांग्लादेश से लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू को आप, हिंदुस्तान के लोगों को आप रेफ्यूजी बोल रहे हैं, ये तो रेफ्यूजी नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे सामने फोन उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, बोला ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। 2 महीने के अंदर 16 जनवरी 2020 ब्रू को जगह दिया गया। कितना अटैक हुआ मेरे ऊपर, नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुटहीन राजा गला काट देगा, कितना गाली सुनना पड़ा। किसके लिए? हमारा ब्रू को आज त्रिपुरा में जो पैकेज मिला है, कितना मिला? 724 करोड़। मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला। मुझे नीर महल मिला, मुझे संपत्ति मिला, रंग मिला, 724 करोड़ मिला हमारा ब्रू लोगों को, 1 रुपया नहीं लिया। आज मीडिया में सुनाई पड़ता है 300 करोड़ रुपया खाया महाराजा ने। इसके लिए छोड़ना चाहता हूं राजनीति। आज अगर अंडरस्टैंडिंग करना होता तो चीफ मिनिस्टर अनिमेश बनेगा, मिनिस्टर विश्वजीत बनेगा, या अपना वृषकेतु बनेगा, या पठान बनेगा, या फिलिप बनेगा, चित्तू बाबू बनेगा। कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आएगा, सबको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, ये सब आपको मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं क्या एमपी नहीं बन सकता था? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। मुझे अग्रीमेंट में नीर महल, नुयुंगमा का म्यूजियम मिलेगा। कहां है मुरा? कहां है मुरा? कुछ मिल रहा है हमको? हमको सिर्फ गाली मिल रहा है, हमको सिर्फ थू मिल रहा है। हमारा ऊपर रोज बांग्ला न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ गाली, पैसा खाया, चोर, बेच दिया। क्या मिल रहा है मुझे? मैंने विजय रांखल को बोला, अनिमेश को बोला, मुरा आपको भी बोला, मुझे सिर्फ अच्छा नाम चाहिए कि वीर विक्रम का नाती ने अपना कम्युनिटी को कुछ दिया, तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा सा मेरे नाम में, जहां भी मैं मरूंगा, एक समाधि बना देना, और आप लोग हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरे लिए वही काफी। लेकिन मैंने एक चीज सीखा, आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाऊंगा भी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, महाराज को सब प्यार करता है, राधा बाला भी करता है, सिंधु कन्या भी करता है, विश्वजीत भी करता है, राजेश्वर भी करता है, पूर्णो भी करता है, रथिंद्र भी करता है,
फिलिप और भवरंजन भी करते हैं, सौदागर कॉलोई भी करता है, पाथानलाल भी करता है। प्रॉब्लम है आप लोग एक दूसरा को प्यार नहीं करता। ठीक कॉक्सा का कुबोई कॉक, तो मैं क्या करूं? ये क्रोध, नफरत, हेट्रेड को बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहूंगा। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग मतलब बुबागरा आप नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? अरे आप लोग अपने आप को उठाइए ना। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना, लेकिन चांस आपको नहीं दे रहा हूं मैं। चांस अनिमेश को नहीं दे रहा हूं मैं, चांस तिपरासा को उठाने के लिए कर रहा हूं। और एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और अंडरस्टैंड करो, शुक्लाचरण नोआत्या ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देव वर्मा ने आपको डिनाई नहीं किया, प्रमोद रियांग ने आपको डिनाई नहीं किया है, संतना चाकमा ने आपको डिनाई नहीं किया है। आपको डिनाई किया गया है तो उनका मालिक ने आपको डिनाई किया है और इन लोगों को बोला है कि ये बात बोलो। असली दुश्मन कौन है? कौन आपको खेल रहा है? उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हां, वी लॉस्ट कृष्णपुर, दुख लगा महेंद्र। कहां है महेंद्र? लेकिन सबसे दुख कब लगा? जब जैसा ही आपका रिजल्ट आया, किसी ने हमको फोन किया और बोला, अरे महेंद्र तो हार गया महाराज, हम बोला था ठीक कैंडिडेट नहीं है। पुरनो, जब आप हारा ना बागमा, दुख मत करो, ये आपका सबक है। आप हारा, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि तिपरासा में थानसा परमानेंट नहीं है, हमेशा काम करना पड़ता है। एंड आई लव यू हरेंद्र, नो प्रॉब्लम। आप दोनों को एक छुरी दे देता हूं, एक दूसरे को मार दो। जो जिंदा रहेगा उसको मैं मारूंगा। आप दोनों, एक कहानी सुना है हंसो हॉली, दो बच्चा था, एक बच्चा था, दो औरत था, बोला ये मेरा बच्चा है, और एक औरत ने बोला ये मेरा बच्चा है। तो एक आदमी ने कहा कि जो बच्चा को तान सकता है वही मां है। तो दोनों औरत ने मां बच्चा को ताना। जब बच्चा रोने लगा तो एक औरत ने अपना बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा मां ने ले लिया। तो बोला नहीं, ये मां नहीं है, असली मां ये है, क्योंकि मां अपना बच्चा को रोते हुए देख नहीं सकता। हम आप लोग दोनों को रोते हुए नहीं देख सकते, हम आप लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छोड़ना है,
मैंने हमेशा कहा, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, मैं छोड़ना चाहता हूं। छोड़ू? छोड़ू? क्यों नहीं छोड़ू? दिल्ली में गया अमित शाह से मिलने के लिए, वी ऑल वेंट, विजय बाबू, जगदीश बाबू उस देयर ऑल्सो। आज जगदीश बाबू नहीं आए, उनका तबीयत खराब है, उन्होंने मैसेज भी भेजा हमको चिट्ठी में, आई विश हिम अर्ली रिकवरी। मैं दिल्ली गया, कैप्टन साहब कहाँ हैं? प्लेन में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है, आप तो तिपरा लैंड को बेच देगा दिल्ली में इस बार। राजा अपना जमीन को बेचता है? कितना खराब लगा होगा हमको। आज पूरा इंडिया में एक पार्टी है जो ना एनडीए के साथ है, ना यूपीए के साथ है, अकेला अपना जाति के लिए फाइट कर रहा है, न्यूट्रल बन के, वो तिपरा मोथा है। ना हम उनके साथ, ना इनके साथ, जो तिपरा लैंड के साथ हम उनके साथ। और क्या मिला? खानसा तोड़ने का चक्कर में हमारे एमडीसीज को पैसा दिया गया, एमएलएस को पैसा ऑफर किया गया, लेकिन आई नो कोई भी नहीं दिया, नोबडी लेफ्ट। लेकिन जिसको जाने मन है उसको रोक तो नहीं सकता हूं ना। लेकिन अगर यही चलेगा तो आपको तिपरा लैंड नहीं मिलेगा। तिपरा लैंड चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में लाना चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह बोला रोड ब्लॉकेट करो, ओपन माइक पे बोलना चाहता तो गवर्नमेंट रेडी हो जाएगा। वो कलकत्ता कभी गया है आप? कलकत्ता में जब रोड में एक्सीडेंट होता है ना अनिमेश, तो दो लोग जब कलकत्ता में लड़ता है, हे मारे देवो, मारबो मारबो मारबो, कोई नहीं मारता। हे अमी मारबो अमी मारबो, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आपको एडमिट करना पड़ेगा बुबाकरा का पास ये तो है, ये तो है, ये भी है, और इसका लालच नहीं है। अगला 1 महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रांग करो, पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां में। एक भी ऑब्जर्वर को मैं नहीं भेजूंगा। ये ऑब्जर्वर का सिस्टम सबसे थर्ड क्लास है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही ग्रुपिज्म करता है। आप लोग अपने एरिया में खुद पार्टी बनाइए। ठीक बोल रहा? नो ऑब्जर्वर। आप लोग लोकल लेवल में अपना ब्लॉक कमेटी बनाइए, वहां में रंजीत आप हो, सोहेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए। मैं वो अलाउ भी नहीं करूंगा। ये अंदर का बात है, अंदर में रहेगा। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना ब्लॉक कमेटी सब जोनल वाइज हमको 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। कहीं में डिस्प्यूट है, नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगा, और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा, और किसी का वर्ड फाइनल नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोनल से एक सेंट्रल कमेटी मेंबर आएगा। जो एमएलएज एमडीसीज है वो पहले से सेंट्रल कमेटी मेंबर है, क्योंकि वो लोग का इलेक्टेड है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ला सकता है।
विजय रांगफल इज द प्रेसिडेंट, वो लेके आएगा। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमेटी में बनेगा, और वो पहले ब्लॉक लेवल, पहले प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स, हर ब्लॉक कमेटी मेंबर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए, वो भी जब आपका जोनल होगा। आज अगर ग्रेटर तिप्रालैंड हमको करना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ द बीजेपी गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? कोई बोलता है कि रेगा मिलेगा, जाओ रेगा करो। मैं देख रहा हूं ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन मेरे एमडीसीज, एमएलए से तो कोई नहीं जाएगा। एमडीसीज, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो अभी चला जाओ। और पूर्णो, भवरंजन, डॉली, अगर टाइम आए ना कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाके दिल्ली गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया और फिर से डायरेक्ट इलेक्शन कराया, अगर हिम्मत हम लोग के पास है, अगर टाइम आएगा तो आप लोग सब 16 का 16 हॉन्गशो चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में, रेजिग्नेशन फेंको और बोलो इलेक्शन करो। वीसी इलेक्शन भी बोला साउथ में नहीं जीतेगा। देवजीत बोल रहा था, मुरा बोल रहा था, हरेंद्र भी बोल रहा था, बहुत लोग बोला कि कमजोर है। साउथ में भी अनकॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रांग बना पार्टी को कि ये लोग आए घर के अंदर तो समझिए कि तिपरा मथा के घर के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन जैसा नहीं है। फाइट करने के लिए हिम्मत होना पड़ता, फाइट करने के लिए जिगर होना पड़ता। मैं नहीं डरता हूं। रंजीत, आपने बोला किसी से डरता नहीं, क्रिया। मैं भी नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान, बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मां मंगल चंडी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब का पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में तिप्रासा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिप्रासा को अगर डिवाइड किया तो शिव का तांडव भी करके मैं भस्म कर दूंगा। We are Tiprasa. We are not scared of anyone. We love everyone.
मस्जिद हो मैं दुआ करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं, चर्च में प्रे करता हूं, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जाति के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए भले के लिए। I urge all of you, पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं है, अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय रांखौल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए, कमिटी बनाइए, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत बिश्व शर्मा से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्टी में हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है, आती आई टेल यू, मेरा काम नहीं है कि मैं अमित शाह के संग मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आता है, आमार ब्लॉक प्रेसिडेंट ना दिले आमी पार्टी छेड़े देबो, मुक्ति करो, हमको मुक्ति करो। मैं पिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं, पिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यू ऑल, कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो तिपरासा बन के हुआ ना, बाद में सीपीएम, कांग्रेस, मोथा, बीजेपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे तिपरासा के लिए काम करना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिल रहा है, ना 1 पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम, मेरे पिताजी किरीट विक्रम, मेरा मां महारानी विभू देवी, उनको बोलना चाहता हूं कि मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ किया। अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं विमेन को। ओ मेरा बुरी बदल, आपसे एक चीज सीखा, इलेक्शन के टाइम एक भी बुरी लीडर हमको छोड़ के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, नॉट अ सिंगल वुमन लेफ्ट मी। आप मेरा मां है। किसी ने बोला था उस दिन कि जिष्णु करता बोला कि ये तो रोता है, अपना कम्युनिटी के लिए रोता हूं। अभी भी आपसे मिलता हूं, आपको हिंदुस्तान में एक भी राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा गला मिल के मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिलता हूं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन जिष्णु कर्ता को भी मैं बोलना चाहता हूं, काका आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं सच में आपको आदर भी करता हूं और प्यार भी करता हूं। आपका बेटा प्रतीक को भी प्यार करता हूं, मेरा अंदर कोई नफरत नहीं है।
सिर्फ टाइम का बात है। राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रांग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज यहाँ में बोला, फोन में भी फोन करके बोलूँगा, प्यार करता हूँ। विमेन को 2 एमएलए बनाया, डॉली ने बोला सिंगल एमडीसी। एक टाइम आएगा जब 50% एमएलए विमेन भी होगा, 50% एमडीसी विमेन भी होगा। लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानता है? जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक बुरुई होगा, वो भी बुकुंगवारा बुरुई होगा, तब मजा आएगा। यूथ को, रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनता है मुझसे, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया, आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, टीआईएसएफ को, वाईटीएफ को मैं बोलना चाहता हूं, यहां में सब है, सामने बैठे, यू आर वॉरियर्स, यू आर फाइटर्स। सेल्फी भी लिया, नो प्रॉब्लम, फाइटर्स, दिल से प्यार किया। आप लोग अभी भी, आपका अंदर करप्शन नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक आइडियोलॉजी है। रंजीत, आपने पूछा आपका आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थानसा है। मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा ही होता है। जब हिंदुस्तान का भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, तो बीजेपी का, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ लड़ा आजादी के लिए। आजादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, थानसा होता है, एकता होता है। आप लोग थानसा रखो, आपको चांस मिलेगा। उस दिन मैंने टीएसएफ का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख लगा। विश्वजीत, आप तो टीएसएफ से है, मानव भी था, शायद सुनील नहीं है यहाँ में आज, उपेंद्र है, जॉन को मैं जानता हूँ, विशु को मैं जानता हूँ। फेसबुक में लिखा, बुबागरा इज दिस योर थानसा? ये मेरा थानसा नहीं, ये आपका थानसा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कोशिश की आपको एक करने के लिए, अभी भी एक हो जाओ, थानसा होगा। डोंट ट्राई टू प्ले पॉलिटिक्स विद बुबागरा, कम टुगेदर, वी विल ऑल बी वन स्टूडेंट विंग, वी विल वॉक एंड वी विल टॉक फॉर आवर पीपल। टीसीएफ को बोलना चाहता हूं, रंजन बाबू की जय हो। अबू खैर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और जब तक मैं हूं कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि एडीसी में जो बंगालीज है उनको भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं, आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, सीए के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था, पानी सागर के समय जब मस्जिद जलाया गया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी भी आपने सीपीएम को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया जहां में उनका कोई चांस नहीं था, बागमा में कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। इलेक्शन के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आपको मारा है, सीपीएम का कोई लीडर आया, कांग्रेस का कोई लीडर आया, कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने टिपरा मोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी मैं आप सबको प्यार करता हूं, आदर करता हूं, दुआ करता हूं, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज टीसीएफ के लिए है। आप आगे बढ़ो, आपके लिए भी अलग से ब्लॉक बनेगा और आपको भी मैं सशक्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि टीसीएफ से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। एंड फाइनली टू ऑल माय टीपरास, मुझे
थोड़ा सा मुक्ति दो। मैं थक गया, मैं बीमार हूं, मां से मिलना चाहता हूं, परिवार बसाना चाहता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, आपके संग रहूंगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा रिलीफ दीजिए। मैं 5.5 साल से खुद का पैसा लेकर, ये भी जो आज प्रोग्राम हुआ है सब मैंने किया। जो हर जोनल लेवल में ऑफिस बनेगा वो मैं करूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में इफ यू लव योर बुबागरा, थोड़ा मुझे भी रिलीफ दीजिए। अगर मैं ठीक रहूंगा तो आपके लिए काम कर सकता हूं। और हां मुरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड ब्लॉकेट में खुद भी बैठ सकता हूं। आई विल नॉट सेल आउट। जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो पहले ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोग इतने दूर से आए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज राजेश्वर इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। श्रीदाम बाबू जो नहीं है, इफ आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फोन किया था, नहीं बिजी थे वो, लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा। हमेशा मैं बोलता हूं आई लव यू, आप लोग ने आज तक मुझे नहीं बोला कि यू लव मी। अभी तक सुनाई नहीं पड़ी। एंड बुबागरा लव्स ग्रेटर तिपरा लैंड। सब लोग प्लेनरी सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज में ग्रेटर तिपरा लैंड, आयुक लोकथोंग, ग्रेटर तिपरा लैंड, ग्रेटर तिपरा लैंड, थांसा, 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 बेलाई बेलाई नो हमबाई, खुलुंखा, God bless you, God bless Tiprasa, God bless Tipramotha, God bless IPFT, God bless every Tiprasa. I love you. Hambai. Sini program payako, tong bagiradi, sini program payako. Bubagra kok sabe pana sini program payako, isa batagardi. Thank you so much, Bubagra. Thank you so very much for your wonderful and encouraging speech, Bubagra. Sini program payako, ang koinai joton acugradi. Sini program payako. Phaidi hangke sini program payan sesekang sini national anthem dok tongko tongradi Bubagra bo thayako joton acu bagradi. Ang koinai tabuk sini borom ganang honorable MDC Sir Ganesno word of thanks rani bagai. Hello. Sajrano koinai nini जतनन हमबाई विशेष खलयै 15-16 नि प्लेनरी सेशन ओ सेशन नि पुइलाचिनी महाराज तैचिनी पार्टी प्रेसिडेंट बरकना हमबाइरवा स्पेशली आं हमबाइरवा चिनी सालैनि जे प्लेनरी सेशन नंगमानि
sini Maharaj Pradot Kishore bini jotto kisu o pendal tangmani jotto oros amani nangmani jotto arrange khaimani abo bini netrite bini saisungni bebag ya farmani bai seng use kotor program khamen bagai sini Maharajana puilan seng pal khe ya phar kharoi lang chabai na taibang koinai salini je program jotto kosto khlai thuoi je tinini program na discipline babe nai thok khlai ti samane bagai narakna bang puilana o committee ni taraf hoite narna hambairu taibang hambairu nai je ase kosto ni missing teifano sinara jara volunteers tongnai kosto khainai gobang ma samunga yak subawoi tinina program na success khlainai ba samung tangai subawoi narak ni je contribution obane bagine tipra mathanengai ba tinine o chalni program ngai narak nang puilana hambairu taibang hambai aparnai je jengnara kosto khlai saroi saranan bagai je committee chongjak o committee rok watoi pantini bisingtei phano balai ke bora kosto khlaiman bisingtei je tinini program na time mote sungna sanani arrange khlai remani bagai borok na bang hambairu bone bagang taibo hambairu nai je asal discipline babe sinara job to leader phainai rok MLA MDC tai job to tipra motha YTF TWF TSF job to no je kosto khale job to leader rok nai thok ke je program na sajok tongmani bagai o program na sobamani bagai narak na hambairu tai tini gobang ma chini lama kinar kinar gobang ma tipra mothane flag nai thok ke kaioi suboi narak samung jetini tine chung dagi khina kok khana woi dagi khine samung khlai chini volunteer rok usake mane active usake samung krak khlaiman bagai borna bang hambai woi tini baki kok se woi tini ara samung tonga last samung tai o samung jotno Michael ni sai thanan bagai ko bagai tini ni pandana orona pairika jotno hambai jotno khulumbaka hambai sini panda payako faije sini panda payan sikang jotono batalaje sini national anthem by sini panda pairnai tai je ungklogo tongnai rok sentigera tongnai rok kebo yang himya bai je jaga tongo a jaga no basadi sini national anthem jepuru chengjakpuru maichana rogo bahaino chayagui tongrari kisa je jaga batao a jaga no basari sini national anthem chengpuru hambai जनगण मन अधिनायक जय हे जनगण मन अधिनायक जय हे जनगण
তো আমরা ভগৎ সিং যুব আবাসে তাদের এবং তাদের আমাদের এই স্বাধীনতা থেকে ৭৫ জন সাইক্লিস্ট এবং আমবাসা জিওলসা থেকে আরও ৭৫ জন সাইক্লিস্ট আগরতলাতে ওরা র্যালি করে আসছেন, আজকে পৌঁছবেন। তো আমরা একটি বিশেষ ঘোষণা, বাইসাইকেল 15ই জুলাই সকাল 7:30টায় বিচ্ছন্ন মনু থেকে ৭৫ জন সাইক্লিস্ট এবং আমবাসা জিওলছড়া থেকে আরও ৭৫ জন সাইক্লিস্ট আগরতলাতে ওরা র্যালি করে আসছেন, আজকে পৌঁছবেন। তো আমরা ভগৎ সিং যুব আবাসে তাদেরকে রিসিভ করব এবং বিকালবেলা তাদের সংবর্ধনা দেব। আমাদের এই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন, যারা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজাদী কে অমৃত মহোৎসব এবং স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আমাদের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে তার একটা প্রথম পর্ব আজকে হচ্ছে। তারপরে হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ম্যারাথন রেস এবং খেলাধুলা মাধ্যমে সবাইকে আবার আমরা এই বার্তা মেসেজ দিতে চাই যে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং আমাদের দেশের জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদেরকে আমরা আবারও স্মরণ করতে পারি। সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা গৌরতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল আগে আছে, ওঠো না। আজাদী কে অমৃত মহোৎসবে ত্রিপুরা রাজ্যে
গত 14ই জুলাই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে 75 সীমান্ত গ্রাম আজাদি কে অমৃত মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে যে 75 সীমান্ত গ্রাম কান্তি বীরকা নামে উৎসর্গ করেছেন, তার প্রথম পর্বের যে অনুষ্ঠান সূচনা হয়েছে আমাদের সাবরুম মহকুমার মন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের সকল ছিল আপনাদের ব্যাগগুলো আমাদের প্রচার গাড়ির মধ্যে রয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল। একটি বিশেষ ঘোষণা, বাইসাইকেল 15ই জুলাই সকাল 7:30টায় বিচ্ছন্নমনু থেকে 75 জন সাইক্লিস্ট এবং আমবাসারঝড়া থেকে আরও 75 জন সাইক্লিস্ট আগরতলাতে তারা র্যালি করে আসছেন, আজকে পৌঁছবেন। তো আমরা ভগৎ সিং যুব আবাসে তাদেরকে রিসিভ করব এবং বিকালবেলা তাদের সংবর্ধনা দেব। আমাদের এই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন, যারা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজাদি কে অমৃত মহোৎসব এবং স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আমাদের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে তার একটা প্রথম পর্ব আজকে হচ্ছে। তারপরে হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ম্যারাথন রেস এবং খেলাধুলা মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। এই বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে।
যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা গণতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা গণতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা গণতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা গণতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলিতে রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চোর যারা চুরি করতে আসে, যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চোরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না। এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলিতে রেখেছিলাম। গতকালকে
বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চুরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না, এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। তবে না আলাদা বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চুরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না, এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে।
বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গায় ওদের রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চুরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না। এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। ধানগুলো ঠিক তোলে দিয়ে বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গায় ওদের রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর
এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুর চুরি করছে, চুরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না, এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। আলাদা বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমাদের আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুখে ধরতে পারে। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা নমস্কার সবাইকে। মেহের কালীবাড়িতে আমাদের বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, স্বাগত জানাই। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এলাকার গ্যালাক্সি পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আমরা আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেজেন্টেশন শুরু করতে যাব। আপনারা জানেন প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সি উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগম মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দত্তবর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি গ্রহণ করেছেন। আমাদের সারা পৃথিবী, সারা ভারত, সারা রাজ্য শহরেও আমাদের পরিবেশে রক্ষা করার জন্য, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়, বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি সবাই কিন্তু পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কিন্তু যত্নবান এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। লায়ন্স ক্লাব আগরতলা গ্যালাক্সিও বিভিন্ন সামাজিক কাজ, শুধু বৃক্ষরোপণ না, সমস্ত আমি অনেক প্রোগ্রাম তারা দেখেছি এবং অনেক প্রোগ্রাম তৈরি করে যাওয়ার তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেই উপলব্ধিগুলো অনুধাবন করে তারা কাজ করে দেয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। মেহের কালীবাড়িতে আজকে তারা বৃক্ষরোপণ করবেন। আমি মহিলাবাবু যারা মেহের কালীবাড়ির সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে এই কাজটা করার জন্য তারা সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের। কারণ আমাদের অত্যন্ত জায়গা সংকুলন হয় না এখন, যতটা গাছ লাগানো উচিত সেই জায়গা কিন্তু আমাদের আগরতলা শহর বা সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, কোথাও বিশেষ করে রাজ্যে।
তো আমরা আস্তে আস্তে সচেতন হয়েছি এবং আরও সচেতন হওয়া উচিত এবং সতর্ক হওয়া উচিত যে আগামী প্রজন্মের জন্য শুধু আমরা যেমন ফ্রি অক্সিজেন জন্য আমরা গাছের প্রয়োজন অনুভব করি এবং আগামী দিনে কারণ যত দেশ বা সভ্যতা বা রাজ্য শহর উন্নতির দিকে যাচ্ছে তত কিন্তু বৃক্ষের উপর চাপ পড়ছে বেশি। যখন কোনো কলকারখানা কোনো ড্রেন রাস্তা করা তখন কিন্তু প্রথম যে সবটা বলি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের গাছ, যেগুলি আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সার্বিক সচেতনতা চিন্তা করে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য গাছ রোপণ করেছিল, কিন্তু কালের কারণে উন্নয়ন হতে হবে, পাশাপাশি গাছও লাগাতে হবে। যতটা আমরা গাছ কাটবো তার বেশি পরিমাণ গাছ লাগাবো, যাতে আগামী প্রজন্ম যাতে যারা থাকবেন পৃথিবীতে সুন্দর সুস্থভাবে ফ্রি অক্সিজেনে বসবাস করতে হবে। সার্বিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের সরকার, আমাদের রাজ্য সরকার আসার পর সমস্ত জায়গায় খালি জায়গাগুলি বৃক্ষরোপণ করার পরিকল্পনা আমাদের পৌর নিগম পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সরকার করছে। যদি সরকার নিয়ম আইন করে পরিবেশ রক্ষা করে না, যদি মানুষ সতর্ক না হয় সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিশেষ করে আগরতলা লায়ন্স ক্লাবের যে গ্যালাক্সি যে যারা উদ্বোধন করেছেন, আমি আবারও অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই এবং আগামী দিন তাদের এই প্রয়াস জারি থাকবে বিশ্বাস রেখে। তাদের কোনো কাজে যদি আমাদের পৌর নিগম বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাজে লাগতে পারি আমাদের ডাকলে আমরা অবশ্যই সাহায্য করব। সবাই আরে আপনারা মেয়র সাহেবরা ডাক্তার লাইতেছেন তো এই বুঝেন ব্যাস ঠিক আছে। টাকা আছে যখন আমরা বেশি গাছের দিকে নমস্কার সবাইকে। মেহের কালীবাড়িতে আমাদের বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, স্বাগত জানাই। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এলাকার গ্যালাক্সি পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আমরা আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেজেন্টেশন শুরু করতে যাব। আপনারা জানেন প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সি উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগম মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি গ্রহণ করেছেন। আমাদের সারা পৃথিবী, সারা ভারত, সারা রাজ্য শহরেও আমাদের পরিবেশে রক্ষা করার জন্য, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা মেহের কালীবাড়িতে স্বাগত জানাই। আমাদের মাঝে গ্যালাক্সি পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আমরা প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সি উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগম মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি। প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে
লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সির উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি। প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সির উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি। প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সির উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি। প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সির উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি। প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অথবা আগরতলা গ্যালাক্সির উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দেববর্মা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি। প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে উনি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। ওনার পাশে যে বসে আছেন উনি হলেন দীনেশ তিওয়ারিজি। আমাদের যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি ক্ষেত্র অর্থাৎ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, এই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার উনি ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী। আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে আমাদের আসামের বরাক ভ্যালি, ডিমা হাসাও, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য এবং মিজোরাম রাজ্যে, এটা নিয়ে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত, এই প্রান্তের সভাপতি বর্তমানে দায়িত্বে আছি। আমার নাম হলো শান্তনু নায়ক। हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। मुझे 4 बातों पर आपसे बात करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये डायरेक्शन है आर्टिकल 44 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि सारे भारत के लिए, सब नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव और इसलिए हमको इस बात पर संतोष है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे लॉ कमीशन इस पर विचार कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये विचार जल्दी पूरा हो, पर हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय ली जानी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए और फिर जहाँ जहाँ जो बहुत अच्छा है वो ले लें। ये हिंदू लॉ का एक्सटेंशन नहीं है, मुस्लिम लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में जो भी अच्छा लगे ऐसा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। एक दूसरी भी बात की जरूरत है। संविधान में सेक्शन 244 में, 371 में, 5th और 6th शेड्यूल में, बाकी जगह पर इस देश में शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए, कुछ प्रॉमिसेस किए गए और इसलिए
उन सब प्रोटेक्शंस और प्रॉमिसेस को कंसिडर करके यूसीसी बनना चाहिए। जैसे नागालैंड के बारे में ये है कि उनके जो फैमिली लॉ हैं, कस्टमरी लॉ हैं, उसमें कोई केंद्रीय कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा उसको स्वीकार नहीं करे। इस तरह के सब प्रोटेक्शंस को कंसिडर करके उनका आदर करते हुए जिन विषयों पर सहमति बनती है उतना और केवल उतना ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अभी जो हिंदू लॉज हैं उसमें भी ये एग्जेम्पशन है कि ये किसी भी ट्राइब पर तब लागू होते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो है उन प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी बने, ऐसा हमारा मानना है। हमको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो डिग्निटी की बात कही गई है, आर्टिकल 14 में जो इक्वेलिटी की बात कही गई है, तो महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की समानता, और इसलिए आज के युग में ये ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति 4 पत्नियां रखे। ये ठीक नहीं है कि वो एक तरफा तलाक दे सके। ये ठीक नहीं है कि तलाक देने के बाद में उसको मझधार में छोड़ दिया जाए और उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था ना हो। और यह भी ठीक नहीं है कि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसका हिस्सा संपत्ति का ना मिले। तो ये जो नारी की गरिमा का प्रश्न है, नारी की समानता का प्रश्न है, जो जेंडर जस्टिस का इशू है, इससे संबंधित विषय मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पे लिए जाने चाहिए और यूसीसी में एक पत्नी हो, मोनोगेमी हो, इसका सब लोग स्वागत करें। हम लोगों ने मणिपुर के बारे में भी चर्चा की। मणिपुर की पहली प्रायोरिटी ये है कि वहाँ शांति लौट कर आए। 300 से ज़्यादा लोग जो रिलीफ कैंप्स में हैं, ना अपना रोजगार कर पा रहे हैं, ना बच्चों की शिक्षा हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति बनाई जानी चाहिए कि वो शांति से अपने घर लौट सके, अपने घरों को दोबारा बना सके और अपने जीवन को ठीक से चला पाए। विश्व हिंदू परिषद ने भी आह्वान किया है उन रिलीफ कैंप्स में इन परिवारों के साथ मिलकर हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जो मंदिर टूटे, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण होना, ये एक प्रायोरिटी की बात है। ये लोग लौट कर जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद देश भर के हिंदू संगठनों के साथ मिल करके मंदिरों के पुनर्निर्माण की भी व्यवस्था करवाएगा, ऐसा हमने सोचा है। हमको ये भी लगता है कि इस पूरे दंगे से जंगलों पर अवैध कब्जा करके बसावट का जो काम है, जो अफीम की खेती का काम है और जो ड्रग्स की तस्करी है, इन तीनों के खिलाफ का कैंपेन डायल्यूट नहीं करना चाहिए। म्यांमार से लोगों का आना ये बंद हो, जंगलों की जमीन को वापस हो, अफीम की खेती पर बंदिश हो, ड्रग्स का व्यापार बंद हो। इन चारों बातों को करते हुए जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी चिंता करते हुए वहाँ शांति रेस्टोर हो, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात कन्वर्शन के बारे में है। 2011 के बाद का डाटा अवेलेबल नहीं है, पर जो डाटा अवेलेबल है तो त्रिपुरा के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें 1991 की जनगणना में 5% से कम लोग ईसाई थे।
2001 में वो 10% हो गए, 2011 में 13.12% हो गए। अब कितने हुए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो वो लोग हैं जो जनगणना में अपने को ईसाई लिखाते हैं, इसमें वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस शामिल नहीं हैं जो अपने आप को ईसाई लिखाते नहीं हैं पर ईसाई हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की छूट संविधान देता है, पर यह काम लालच से नहीं करवाया जा सकता। फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फ्री, नौकरी दिलवा देंगे, विदेश भेज देंगे, इन सब इंड्यूसमेंट्स से जो धर्म परिवर्तन होता है वो मन का नहीं होता है, वो अंदर का नहीं होता है। तो हम यहाँ की सरकार से भी कहेंगे कि वो अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक अफेक्टिव कानून बनाए और उसको लागू करें। हम लोगों ने अपने सेवा कार्यों का जायजा लिया है। हमको लगता है कि इन सेवा कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसे सेवा कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो उनके लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार सृजित करते हैं। एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ एंड देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन कामों को हम आगे आने वाले दिनों में तेज करेंगे। हिंदू समाज में विश्वास जगाने के लिए बजरंग दल प्रत्येक ब्लॉक तक 31 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में शौर्य यात्राएं निकालें। ये यात्राएं बड़ी होंगी और ये समाज का विश्वास दिलाएंगी कि हिंदू समाज संगठित भी है और शक्तिवान भी है। इस दिवाली के आसपास संत लोग भी गांवों में जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, सबके दर्शन करेंगे, सबको दर्शन देंगे, शहरों के स्लम्स में जाएंगे। और मैं इस बात के लिए देश की जनता को भी बधाई दूंगा कि जनवरी में भगवान राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और हम सब ने फैसला किया है कि उनके अभिषेक के लिए यहाँ पर भी जो पवित्र कुएं हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनका भी 200 ग्राम जल की अयोध्या जाएगा और सारे विश्व के पुण्य स्थानों के जल को मिलाकर उससे राम जी का अभिषेक होगा। इतनी बातें मुझे आपसे कहना चाहिए। आपने पूछना हो तो कहिए। कौन से कार्यक्रम का? वो जो यात्राएं करना चाहते हैं। इन यात्राओं से दो उद्देश्य हैं। हिंदू समाज को कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, युवक जागृत हो, धर्म के लिए समर्पित हो और जो हिंदुओं को फॉर्डर समझते हैं कन्वर्शन का, उनको लगे कि ये कन्वर्शन अब आसान नहीं रह जाएगा, हिंदू समाज इकट्ठा है और संगठित है। सर दूसरी एक बात, वो जो हिंसा वो जारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ शांति का वातावरण बनना चाहिए। किसका ना तो मैदानी क्षेत्र से कुकी बाहर जा सकते, ना पहाड़ से सब नीचे आ सकते। इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और इसलिए एक दूसरे का आदर करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करो और दूसरे से परेशान मत हो, ऐसा समझ के सबको वापस आना होगा। आप लोगों का कुछ प्रतिनिधि क्या गया वहाँ पर? हम लोगों का तो निरंतर काम चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है। और मुझे संतोष है कि किसी भी रिलीफ कैंप में जाकर के उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हाँ सरकार हमारी ध्यान रख रही है और विश्व हिंदू परिषद रख रहा है। हमारा काम वहाँ पर बहुत अच्छा और गहरा चल रहा है। प्रचार कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो प्रचार जो है ये कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स को मिले वो खत्म हो गए। मैं कहूँगा
कि ये प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को ख़त्म या डाइल्यूट नहीं कर सकता, और इसलिए मैं देश के सब शेड्यूल ट्राइब्स को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनकी मर्जी और सहमति के बगैर कुछ भी उन पर लादा नहीं जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इस साल 60 साल का हो रहा है। षष्ठी पूर्ति 60 साल के होने का जो वर्ष है, इसमें जिन प्रखंडों में हमारा काम नहीं है, जिन ब्लॉक्स में, वहाँ समिति बनाना, नीचे गांव तक समिति बनाना। आज मुझे बहुत संतोष हुआ है कि त्रिपुरा के प्रत्येक जिले में जो 16 लोगों की कमेटी बननी चाहिए वो बनी हुई है। मुझे संतोष है कि सब जिलों के ऑफिस बेयरर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आने वाले दिनों में हम बिल्कुल नीचे तक जा कर के गाँव के लोगों से भी कहेंगे कि परिषद की कमेटी बनाओ और यहाँ परिषद का काम करो। कितने दिन का सफ़र है आप त्रिपुरा में? मैं कल लौटूंगा। शांतिकाली जी महाराज के दर्शन करना चाहता था बहुत दिन से। कल उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा, फिर लौटूंगा। আমার পাশে যিনি বসে আছেন উনি হলেন মাননীয় অলোক কুমারজি। উনি হলেন আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে উনি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। ওনার পাশে যে বসে আছেন উনি হলেন দীনেশ তিওয়ারিজি। আমাদের যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি ক্ষেত্র অর্থাৎ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, এই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার উনি ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী। আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে আমাদের আসামের বরাকভ্যালি, ডিমা হাসাও, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য এবং মিজোরাম রাজ্যে, এটা নিয়ে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত, এই প্রান্তের সভাপতি বর্তমানে দায়িত্বে আছি। আমার নাম হলো শান্তনু নায়ক। हम लोगों ने बहुत सारे कौन से कार्यक्रम का वो जो यात्राएं करना चाहते हैं। इन यात्राओं से दो उद्देश्य हैं। हिंदू समाज वो जो हिंसा वो जारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ शांति का वातावरण बनना चाहिए। किसका ना तो मैदानी क्षेत्र से कुकी बाहर जा सकते, ना पहाड़ से सब मेरी नीचे आ सकते। इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और इसलिए एक दूसरे का आदर करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करो और दूसरे से परेशान मत हो, ऐसा समझ के सबको वापस आना होगा। आप लोगों का कुछ प्रतिनिधि क्या गया वहाँ पर? हम लोगों का तो निरंतर काम चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है। और मुझे संतोष है कि किसी भी रिलीफ कैंप में जाकर के उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हाँ सरकार हमारी ध्यान रख रही है और विश्व हिंदू परिषद रख रहा है। हमारा काम वहाँ पर बहुत अच्छा और गहरा चल रहा है। सर वो जो हिंसा वो जारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ शांति का वातावरण बनना चाहिए। किसका ना तो मैदानी क्षेत्र से कुकी बाहर जा सकते, ना पहाड़ से सब मेरी नीचे आ सकते। इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और इसलिए एक दूसरे का आदर करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करो और दूसरे से परेशान मत हो, ऐसा समझ के सबको वापस आना होगा। आप लोगों का कुछ प्रतिनिधि क्या गया वहाँ पर?
हम लोगों का तो निरंतर काम चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है। और मुझे संतोष है कि किसी भी रिलीफ कैंप में जाकर के उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हाँ सरकार हमारी ध्यान रख रही है और विश्व हिंदू परिषद रख रहा है। हमारा काम वहाँ पर बहुत अच्छा और गहरा चल रहा है। सर वो जो हिंसा वो जारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर के लिए? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ शांति का চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলার মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলার মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাব এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। সবকিছু মাথায় রেখে এবং আজকের যিনি মাননীয় উদ্বোধক বিশেষ সম্মানিত এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলার মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই, ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে
ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতীয় অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালের সময়ও আমরা দেখেছি এই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত দিয়েছে এবং আজকে এরকম মহতী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা, এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিকে একটা উৎকর্ষ, একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ক্লাস প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি এবং চিকিৎসা বিষয়ে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। সবকিছু মাথায় রেখে এবং আজকের যিনি মাননীয় উদ্বোধক বিশেষ সম্মানিত এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে। চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান, তারা উৎসাহিত হবে আরো ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলার মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই, ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতীয় অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালের সময়ও আমরা দেখেছি এই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আজকে এরকম মহতী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা, এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে একটা উৎকর্ষ, একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ক্লাস প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি এবং চিকিৎসা বিষয়ে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। সবকিছু মাথায় রেখে এবং আজকের যিনি মাননীয় উদ্বোধক বিশেষ সম্মানিত
এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান, তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলা মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই, ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালের সময়ও আমরা দেখেছি এই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আজকে এরকম মহতী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা, এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে একটা মানে উৎকর্ষ, একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান, তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলা মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা। তারা পুলিশ মহিলা বাহিনী আছে কতলা, তারা এসে আমার বাড়িতে টাইনা নিয়ে মারধর করছে। কারণ আমার ওইখানে মানে একটা বস্তা কি বালুর বস্তা সরাই লাইছে কি 5-এর উপরে আসলো, আউটলাইনে 5-এর উপরে, আমি এটা সরাইও না। তার লাগে মহিলা বাহিনী সব বাড়িতে দেয়, আমার বাড়ির থেকে 800 মিটার। কিছু কম লাগতো না। আজকে সকালে তারা পুলিশ মহিলা বাহিনী আছে কতলা, তারা এসে আমার বাড়িতে টাইনা নিয়ে মারধর করছে। কারণ আমার ওইখানে মানে একটা বস্তা কি বালুর বস্তা সরাই লাইছে কি 5-এর উপরে আসলো, আউটলাইনে 5-এর উপরে, আমি এটা সরাইও না। তার লাগে মহিলা বাহিনী সব বাড়িতে দেয়, আমার বাড়ির থেকে 800 মিটার দূর তার বাড়ি, সব তারা আমার এইভাবে মারধর করছে। আমার হাতের ফোন নিচে, আমার গলাতে বড়ি চেইন আসলো, স্বর্ণের কানের আসলো, আর সব তো ভিডিও ফুটেজে আছে, আপনারা দেখবেন। গত জুন মাসের 23 তারিখ এরকম আমার বাড়ি আক্রমণ করছে এই তারা সবাই মিললে। তারা কি? তারা হয়েছে গা জাহার আহমেদের 3 ছেলে, নান্টু আহমেদ, শাহিদ আহমেদ, দিলীপ জসিম উদ্দিন, তাদের বউ সুনাই আহমেদ, বনশ্রী আহমেদ এবং তার মা। তারা কি মানে এলাকাবাসী না? এলাকাবাসী, ঠিক আছে, প্রতিবেশী না, 800 মিটার দূর তার বাড়ি। ওই জায়গাতে কি কারণ মারধরের? কি কারণ এটা হচ্ছে ওই করিম আব্দুল করিমের নীতিতে এরকম করে। আরেকজন আছে সেলিনা আক্তার এই টাকা পয়সা নিয়ে তারা জায়গার দালালি করে। তারা অনেক ঘটনা আছে, ওই গীতাঞ্জলি ওয়াটার পাম্পের উল্টা সাইডে তারা জায়গা লই এই অবস্থা করছে, পদা টিএসআর নামায় তারা দখলে নিছে। করিম যে উনি কি করেন? উনি ডিআইবিতে থাকেন, শাহিদ SSF এ থাকেন, আর নান্টু আহমেদ হিসেবে ক্রাইম ব্রাঞ্চে থাকে। তারা কো আমরা পুলিশ, আমরার উপরে কে আছে? কোন জায়গাতে বাড়ি? তারা হইছে নন্দনগর
মসজিদ পাড়া বাড়ি। আপনার বাড়ি কি এখানেই? আমার বাড়ি এসে গা আরো সামনে তারা বাড়িতে, মসজিদ পাড়ায়। আজকে ঘটনাটা কবে হয়েছে? আজকে 10:30 11টা নাগাদ। আপনার মারধরের কারণটা হচ্ছে? মারধরের কারণ রয়েছে ওই তারা আমি কইছে কি বালুর বস্তাটা সরাইও না, ওই আয়ারল্যান্ডের আমার সামনে একটা খালি জায়গা আছে ওইটা তারা বিক্রি করব। তো মালিকে জিজ্ঞেস, তারা মালিকের থেকে কমে নেব। এবার মালিকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করছে জায়গার দর কত করে, আমার বাড়ির পেছনে একটা 3 ঘন্টা জায়গা বিক্রি হয়েছে, আমরা কইছে কি এটা এত টাকা করে, তইলে তারা জায়গা দিছে না। তো এই কারণে তারা আমার বাড়িতে হামলা করে। জায়গা বিক্রি নিয়ে এই আপনাদের সাথে সমস্যাটা হয়েছে? এটা তো আর কয় না, তারা জায়গা বিক্রি নিয়ে। আপনার কি মনে হইতেছে জায়গা বিক্রি? আমার এটাই মনে হইতেছে। এখন পুলিশে জানানোর পরে পুলিশ কি কইছে? আমি তো গত 23 তারিখও জানাইছি, কোনো কিছু হয়েছে না। প্রধান 6 তারিখও জানাইছি। আজকে কি কইছে? আজকে তো কইছে তাই এই করব, অ্যাকশন করব। কয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করছে? আমি টোটাল প্রায় 10 জন। মানে মারধর কি আজকে করতে? হ্যাঁ, আজকে সকালে 10:30 থেকে 11টা নাগাদ। কোনা করতে? আমার বাড়ির কোনা, বাড়িতে টাইম নাই নাই এসে। কতজন আসলো তারা? হ্যাঁ, কতজন আসলো? তারা তো 10 জনের মতন আসলো। আমার ছোট ছেলে আইছে, ছোট ছেলেরে আইতে দেন আমার বাঁচানোর লেগে। এইটা যে হইছে, এটা কার নেতৃত্বে হইছে? এটা করিমের নেতৃত্বে হইছে। করিম আর সেলিনা আক্তার তার নেতৃত্বে। সেলিনা আক্তার টাকা নিয়ে এসে লেনদেন করে। তার কি নাম আপনার? আমার নাম কমলা বেগম। বাড়ি নন্দনগর মসজিদ পাড়া। আমি তো অ্যাকচুয়ালি আজকে যে ঘটনা হয়েছে, আমি রেডিনগর লাইনে আছি, তো আমার ছেলে ফোন করছে আর কি, মার তো একটা মায়ের লাগতেছে, তুই তাড়াতাড়ি আয়। তো আমি তাড়াতাড়ি রেডিনগর থেকে তাদের লাইনের থেকে ইয়া করছে, তার মুভমেন্ট থেকে। তখন তারা জবরদস্তি আর কি, একটা আমার ছোটো জায়গা আছে এদিকে, ছেলে না একটা জনে করলো তাইনের বাড়ি আর কি। তো তাইনে কীটা করছে, ওই মানে একদম রাস্তার ভিতরে বাড়ি করে নিচ্ছে, করে এসে কারণ সানসেট বাড়াইছে আর কি। তো আমরা ছোটো বেতারা কইছে মাত্র ইয়া কইছে আপনার সানসেটটা ইয়া করে দেন, রাস্তা বাইক ঠিক আছে। তাই নিয়ে তারা দিলীপ করিম তারা করিম তারা ক্ষমতার বলে আর কি। হ্যাঁ, করিম তারা ক্ষমতার বলে একদম তার থেকে তো টাকা পয়সা নিয়ে লেনদেন করে, ইয়া করে জায়গা বিক্রি করে। করিম শাহিদ আর হচ্ছে ওই নান্টু আহমেদ আর জসিমউদ্দিন, ওরফে দিলীপ আর কি। তো তারা এটা তার থেকে নিয়ে আসে, তার লোকের রিলেশন মহিলার লোক হয়েছে, জায়গা সম্পত্তি নিয়ে আসে, তারা দালালি করে। মহিলা বাংলাদেশে, তার ভাই আছে, বিদেশ থাকে 2 ভাই, কুয়েত না কুঞ্জার থাকে, এখান থেকে টাকা টাকা পাড়াই, এই টাকা দিয়ে তারা লেনদেন করে আর কি। তো রিসেন্টলি করিম তারা কয়েকটা জায়গা এমটে দালালি করছে, করে না ভালো পয়সা মালিক হয়ে আছে। কখনো এমটে মানুষের ফাঁদে ফালি যে একটা মহিলা বাহিনী অ্যাটাক করছে, তারা যে কোনো জায়গা মালিকের জায়গা মানে তারা বিক্রি করতে হলে, মালিকটা বিক্রি করতে গেলে জায়গা যাই ওই যখন মহিলা যে পিঠাইছে আপনার ভিডিওটা দেখছেন, এই বাহিনীতে এসে হাজির হলে মালিক আর জায়গা বিক্রি করতে পারে না। একটা হচ্ছে অশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। তো মানুষ বাড়ি করতে যা মিউনিসিপালিটিতে পারমিশন সব কিছু কলটল বইতে যা, তাদের মহিলাগুলি যায় টেন্সের ভিতরে যা লাভদে করে যায় কোদাল ধরে লাইয়া ধরে, কোনো কাজ করতে না। তখন করিমে কিতাব একটা ফলস কেস দিয়ে দেয়, ফলস কেস দিয়ে জায়গাটা একটা হ্যাঙ্গিং করে রাখে 4 বছর। এটা মানে ইয়ে হয় মামলা পদে কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারে না। পরে দেয় এই জায়গাটা যারা তারা কিন্তু তারা পরে বাড়িটা করে রাখে, তারা একটা হয়রান আর কি। এমন করে 4-5 টাকা 3টা মামলা করে রাখছিল। তখন 3টা জায়গা দখলমুক্ত অনন্ত হয়ে গেছে। রুলিং গভর্নমেন্ট আওয়ার পরে দেওয়া একটা জায়গার বেশি ইয়ে করছিল, বড় জায়গা 4 ক্যানি করে সেটা। তো করিমে একটা অভ্যাস, একটা জবরদস্তি মানুষের রাস্তায় ব্লক করেছে। এক ফ্যামিলি অনেক কেস আছে তার নামে, তারা মানে জুতার রাস্তা তারা ব্লক করে রাখছে, তারা পাশের করিম তারা পাশে। এখন একটা নিরো হচ্ছে রিক্সা চালক, নাম হচ্ছে সেলিম মিয়া, নিচে বিক্রি করছে জায়গা 12 লাখ করে ইয়ে করে লেছে, বিক্রি করছে। সে যে এসে এনে তার বই পৈতি দেয়, এসে তাতে জায়গাটা 7 লাখ টাকা হরপ করে লেছে করিম। নান্টু আহমেদ সে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে, তার নামে নিজের নামে পাওয়ার জায়গা বিক্রি করে। নান্টু আহমেদ যেটা ক্রাইম ব্রাঞ্চের যে কনস্টেবল, আর শাহিদ মিয়া যেটা আমি তার থেকে জায়গা কিনছিলাম আমি 2012-তে, সেও একই কায়দা একখানি। আজকে মূলত আক্রমণের কারণটা কি? ওই তো আক্রমণ কারণ হচ্ছে সেলিনা আক্তার লেলাই দিচ্ছে। সেলিনা আক্তার যে বাড়ি যে ওয়ালটা করছে, ইয়াটা বাড়িটা করছে, আমরা যেন রাস্তা দিয়ে অবৈধভাবে কিনার দিয়ে ড্রেন করে লাগছে আর কি। মানে তারা মর্জি মালিক, যা আমার মহিলার ওয়াল বাড়ি করছে তারা কিছু এইভাবে বাড়ি করতো। হ্যাঁ, মূলত জায়গা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যাটা। জায়গা সম্পত্তি না, আমরা কোনো সমস্যা কোনো বিরোধ নেই। আমরা বিক্রি করতে আমরা আমার ছোট ভাই তারা থাকে আরো দূরে থাকে, আমরা এর কাছে থাকি আর কি। আমি বড় ভাই আর কি। তো আমার বউ বলতে এর দূরেই কো আর কি বলে, এই যে জায়গাটা যে আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে, আমরা একটা আউটলাইন যাবো, বস্তাটা আউটলাইনে পাইপের উপর আসলো আর কি। বলছে বস্তাটা সরাসরি করে শাহিদ মেয়ারা কইছে, শাহিদ মেয়া তার বাবারা কইছে। তখন তারা তো আগের থেকে উদ্দেশ্য তার ইয়া করবো, কারণ তার লিগা তারা ডিস্টার্ব হয়ে লিগা তারা লিগা কোনো কিছু করতে পারে না। এই যে জায়গার ভিতরে আগে যে পার্টি না দেখা, আমার বউ বাড়ির থেকে দেখাতে পারে না, দেখলে ওই ইয়া করে, তারা মানে ইয়া বোধ করে। তো এইভাবে কৈরাসীরা তারা ওই
অ্যাকচুয়ালি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে আমরা লেখা তারা জায়গা টাকার ইয়াটা করতে অসুবিধা হয়ে যাইতেছে। আজকে যে আপনার পরিবারের মাঝে নেতৃত্ব কে দিয়েছে, কার নেতৃত্ব দিয়েছে? আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে, আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর শাহিদ মিয়া এসএসএফ কনস্টেবল, সে ঘটনা করছে। সে যে দুইরা যায়, সে প্রথম যে মহিলা ব্যান্ডটা আনছে আর কি, ঠিক আছে। মামলা করছেন আপনি? মামলা তো করছি, দেখেন তো কি অবস্থা দেখছেন তো, চিরা বিরা খেলেছে কি একটা অবস্থা করে আছে। ভিডিও ফুটেজ তো আমরা দেখছি নি, এরপরে আগেরও ভিডিও ফুটেজ আছে। কয়জনে মিললাম আসছে আজকে আমরা ভিডিও ঠিকভাবে করতে পারছি না তারা প্রায় 10-11 জনের মামলা আছে, আগেও আছে তারা মামলা কমপ্লিট করেছে। কি চান আপনি? আমি সেই সুবিচার পাই দেন। আমরা তো টানে বাঁচতে পারি, তারা যেভাবে আমার বউ দুইটা বাচ্চা নিয়ে মাস্টার বাড়িতে যায়, আসা যাওয়া করে। এই নান্টু শাহিদ তারা করিম তারা এটা মানে তারা মানে যে কোনো সময় ইয়া করতে কয়েছে গাড়ি ব্যাকফিল করে ফাড়ি দিয়ে বলে মেরে লেগে বুলোর গাড়ি দিয়েছিল। আপনি কি করেন? আমি ত্রিপুরা পুলিশে আছি, ডিআর কনস্টেবল আর কি। আপনার কিছু কম লাগতো না? তারা পুলিশ মহিলা বাহিনী আছে কতলা, তারা এসে আমার বাড়িতে টাইনা নিয়ে মারধর করছে। কারণ আমার ওইখানে মানে একটা বস্তা কি বালুর বস্তা সরাই লাইছে কি, ফাইভের রুফে আসলো, আউটলাইনে ফাইভের রুফে, আমি এটা সরাইও না। তার লাগে মহিলা বাহিনী সব বাড়িতে দেয়, আমার বাড়ির থেকে 800 মিটার দূর তার বাড়ি, সব তারাই আমার এইভাবে মারধর করছে। আমার হাতের ফোন নিচে, আমার গলা দেখ বড়ি চেন আসলো, স্বর্ণের কানের আসলো, আর সব তো ভিডিও ফুটেজে আছে, আপনারা দেখবেন। গত জুন মাসের 23 তারিখ এরকম আমার বাড়ি আক্রমণ করছে এই তারা সবাই মিললা। তারা কি? তারা হয়েছে গা জাহার আহমেদের 3 ছেলে, নান্টু আহমেদ, শাহিদ আহমেদ, জসিম উদ্দিন, তাদের বউ সুনাই আহমেদ, বনশ্রী আহমেদ এবং তার মা। তারা কি মানে এলাকাবাসী না? এলাকাবাসী, ঠিক আছে, প্রতিবেশী না, 800 মিটার দূর তার বাড়ি। ওই জায়গাতে কি কারণ মারধরের? কি কারণ এটা হচ্ছে ওই করিম, আব্দুল করিমের নীতিতে এরকম করে। আরেকজন আছে সেলিনা আক্তার, এই টাকা পয়সা নিয়ে তারা জায়গার দালালি করে। তারা অনেক ঘটনা আছে। গীতাঞ্জলি ওয়াটার পাম্পের উল্টা সাইডে তারা জায়গা লই এই অবস্থা করছে, পদা টিএসআর নামায় তারা দখলে নিছে। করিম যে উনি কি করেন? উনি ডিআইবিতে থাকেন, শাহিদ এসএসএফ এ থাকেন, আর নান্টু আহমেদ হিসেবে ক্রাইম ব্রাঞ্চে থাকে। তারা কো আমরা পুলিশ, আমরার উপরে কে আছে? কোন জায়গাতে বাড়ি? তারা হইছে নন্দনগর মসজিদ পাড়া বাড়ি। আপনার বাড়ি কি এখানেই? আমার বাড়ি হইছে আরো সামনে, তারা বাড়িতে মসজিদ পাড়ায়। আজকে ঘটনাটা কবে হয়েছে? আজকে 11:30 11টা নাগাদ। আপনার মারধরের কারণটা হচ্ছে? মারধরের কারণ রয়েছে ওই তারা নাম কইছে কি বালু বস্তারা সরাইও না। ওই আয়ারল্যান্ডের আমার সামনে একটা খালি জায়গা আছে, ওইটা তারা বিক্রি করবো। তো মালিকের জিজ্ঞেস, তারা মালিকের থেকে কমে নেবে। এবার মালিকের যখন আমরা জিজ্ঞেস করছে জায়গার দর কত করে, আমার বাড়ির পেছনে একটা 3 ঘন্টা জায়গা বিক্রি হয়েছে, আমরা কইছে কি এটা এত টাকা কইরা, তইলে তারা জায়গা দিছে না। তো এই কারণে তারা আমার বাড়িতে হামলা করে। জায়গা বিক্রি নিয়ে এই আপনাদের সাথে সমস্যাটা হয়েছে? এটা তো আর কয় না তারা জায়গা বিক্রি নিয়ে। আপনার কি মনে হইতেছে জায়গা বিক্রি? আমার এটাই মনে হইতেছে। এখন পুলিশে জানানোর পরে পুলিশ কি গেছে? আমি তো গত 23 তারিখও জানাইছি, কোনো কিছু হয়েছে না। প্রধান 6 তারিখও জানাইছি। আজকে কি কইছে? আজকে তো কইছে তাই এই করব, অ্যাকশন করব। কয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করছেন? আমি টোটাল প্রায় 10 জন। মানে মারধরকে আজকে করতে? হ্যাঁ, আজকে সকালে 10:30 11টা নাগাদ। কোনানা করতে? আমার বাড়ির কোনা, বাড়িতে টাইম নাই এসে। কতজন আসলো তারা? হ্যাঁ, কতজন আসলো? তারা তো 10 জনের মতন আসলো। আমার ছোট ছেলে আইছে, ছোট ছেলেরে আইতে দেন আমার বাঁচানোর লেগে। এটা তো হইছে, এটা কার নেতৃত্বে হইছে? এটা করিমের নেতৃত্বে হইছে। করিম আর সেলিনা আক্তার তারা নেতৃত্বে। সেলিনা আক্তার টাকা নিয়ে এসে লেনদেন করে তারা।
কি নাম আপনার? আমার নাম কমলা বেগম, বাড়ি? বাড়ি নন্দনগর মসজিদ পাড়া। আমি তো অ্যাকচুয়ালি আজকে যে ঘটনা হয়েছে আমি রেডি নগর লাইনে আছে তো আমার ছেলে ফোন করছে আর কি বলতেছে মার তো এটা মায়ের লাগতেছে তুই তাড়াতাড়ি আয়ো। তো আমি তাড়াতাড়ি রেডি নগর থেকে তাদের লাইনের দিকে ইয়া করছে তারা মুভমেন্ট থেকে তখন তারা জবরদস্তি আর কি একটা আমার ছোটো জায়গা আছে এদিকে যে ছেলে নাকতো জন্য করলো তাইনের বাড়ি আর কি। তো তাইনে কিতা করছে ওই এই মানে একদম রাস্তার ভিতরে বাড়ি করে নিচ্ছে করে এসে তারা সানসেট বাড়াইছে আর কি। তো আমরা ছোটো বেতারা কইছে বলছে ইয়া কইছে আপনার সানসেটটা ইয়া করে দেন রাস্তা বাইক ঠিক আছে। তাই নিয়ে তারা দিলীপ করিম তারা করিম তারা ক্ষমতার বলে আর কি, হ্যাঁ করিম তারা ক্ষমতার বলে একদম তার থেকে তো টাকা পয়সা নিয়ে লেনদেন করে ইয়া করে জায়গা বিক্রি করে করিম শাহিদ আর হচ্ছে ওই যেন নান্টু আহমেদ আর জসিমউদ্দিন এখন ওরফে দিলীপ আর কি। তো তারা এটা তার থেকে নিয়ে আসে তার লোকের রিলেশন মহিলার লোক হয়েছে জায়গা সম্পত্তি নিয়ে আসে তারা দালালি করে। মহিলা বাংলাদেশে তার ভাই আছে বিদেশ থাকে 2 ভাই কুয়েত না পুঞ্জাব থাকে এখান থেকে টাকা টুকা পাড়াই এই টাকা দিয়ে তারা লেনদেন করে আর কি। তো রিসেন্টলি করিম তারা কয়েকটা জায়গা এমটে দালালি করছে করে না ভালো পয়সা মালিক হয়ে আছে কখনো এমটে মানুষের ফাঁদে ভালো যে একটা মহিলা বানিয়ে অ্যাটাক করছে তারা যে কোনো জায়গা মালিকের জায়গা মানে তারা বিক্রি করতে হলে মালিককে বিক্রি করতে গেলে জায়গা যাই ওই যখন মহিলা যে পিটাইছে আপনার দুটো দেখছেন এই বাড়িতে এসে হাজির হলে মালিক আর জায়গায় বিক্রি করতে পারে না। এটা হচ্ছে অশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। তো মানুষ বাড়ি করতে যা মিউনিসিপালিটিতে পারমিশন সব কিছু কল টল বইতে যা তাদের মহিলাগুলি যায় টেন্সের ভিতরে যা লাভ করে যায় কুদাল ধরে লাইয়া ধরে কোনো কাজ করতে না। তখন পরিমে কিতাব একটা ফলস কেস দেওয়া দেয় ফলস কেস দিয়ে জায়গাটা একটা হ্যাঙ্গিং করে রাখে 4 বছর এটা মানে ইয়ে হয় মামলা পদে কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারে না। পরে এই জায়গাটা যারা তারা কিন্তু তারা পরে বাড়িটারি করে তারা একটা হয়রানি আর কি এমন করে 4-5 টাকা 3টা মামলা করে রাখছিল তখন 3টা জায়গা দখল মুক্ত অনন্ত হয়ে গেছে রুলিং গভর্নমেন্ট আউটের পরে দেওয়া একটা জায়গা রিসেন্ট ইয়ে করছিল বড় জায়গা 4 ক্যানি করে সেটা। তো পরিমে একটা অভ্যাস এখন জবরদস্তি মানুষের রাস্তায় ব্লক করেছে এক ফ্যামিলি অনেক কেস আছে তার নামে তারা মানে জুতার রাস্তা তারা ব্লক করে রাখছে তারা পাশের তারা পাশে এখন একটা নিরো হচ্ছে রিক্সা চালক নাম হচ্ছে সেলিম মিয়া নিচে বিক্রি করছে জায়গা 12 লাখ করে ইয়ে করে লেছে বিক্রি করছে সে যায় সেটাই আনে তার বই পৈতি দেয় এসে তাতে জায়গাটা 7 লাখ টাকা হরপ করে লেছে করিম। নান্টু আহমেদ সে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে তার নামে নিজের নামে পাওয়ার লইয়া জায়গা বিক্রি করে নান্টু আহমেদ যেটা ক্রাইম ব্রাঞ্চের যে কনস্টেবল আর শাহিদ মিয়া যেটা আমি তার থেকে জায়গা কিনছিলাম আমি 2012-তে সেও একই কায়দায় একখানি। আজকে মূলত আক্রমণের কারণটা কি? ওই তো আক্রমণ কারণ সেলিন আক্তার লেলাই দিচ্ছে সেলিন আক্তার যে বাড়ি যে ওয়ালটা করছে ইয়াটা বাড়িটা করছে আমরা যেন রাস্তা দিয়ে অবৈধভাবে কিনার দিয়ে ডেন করে লাগছে আর কি মানে তারা মর্জি মানুষ যা আমার মহিলার ওয়াল বাড়ি করছে তারা কিছু এইভাবে বাড়ি করতো। হ্যাঁ মূলত জায়গা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যাটা জায়গা সম্পত্তি না আমরা কোনো সমস্যা কোনো বিরোধ নেই আমরা বিক্রি করতে আমরা ইয়ান আমার ছোট ভাই তারা থাকে আরো দূরে থাকে আমরা এর কাছে থাকি আর কি আমরা আমি বড় ভাই আর কি। তো আমার বউ বলতে এর দূরেই কো আর কি বলে এই যে জায়গাটা যে আজকাল যে ঘটনাটা হয়েছে আমরা একটা আউটলাইন জানি বস্তার আউটলাইনে পাইবার উপর আসলো আর কি বলছে বস্তার ক্রসিং করে শাহিদ মেয়েরা কইছে শাহিদ মেয়ে তার বাবারা কইছে তখন তারা তো আগে কি উদ্দেশ্য তার ইয়া করবো কারণ তার লিগা তারা ডিস্টার্ব হয় কি লিগা তারা এদিকে কোনো কিছু করতে পারে না এই যে জায়গার ভিতরে আগে যে পার্টি এনে দেখা আমার বউ বাড়ির থেকে দেখাতে পারে না দেখলে ওই ইয়া করে তারা মানে ইয়া বোধ করে। তো এইভাবে কৈরাসীরা তারা ওই মানে অ্যাকচুয়ালি তার উদ্দেশ্য হয়েছে মানে আমরা লেখা তারা ইয়ানে জায়গা টাকার ইয়াটা করতে অসুবিধা হয়ে যাইতেছে। আজকে যে আপনার পরিবারের মানুষের নেতৃত্ব কে দিয়েছে কার নেতৃত্ব দিয়েছে? আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে আর শাহিদ মিয়া এসএসএফ কনস্টেবল সে ঘটনা করছে সে যে দুইটা দেয় সে প্রথম যে মহিলা বাহিনীটা আনছে আর কি ঠিক আছে। মামলা করছেন আপনি? মামলা তো করছি দেখেন তো কি অবস্থা দেখছেন তো চিরা বিরাট লাগছে কি একটা অবস্থা করে আছে ভিডিও ফুটেজ তো আমরা দেখছি নি এরপরে আগেরও ভিডিও ফুটেজ আছে। কয়জনে মিললাম আজকে আমরা ভিডিও ঠিকভাবে করতে পারছি না তারা প্রায় 10-11 জনের মামলা আছে আগেও আছে তারা মামলা কমপ্লিট করেছে। কি চান আপনি? আমি সেই সুবিচার পাই দেন আমরা তো প্রাণে বাঁচতে পারি তারা যেভাবে আমার বউ 2টা বাচ্চা নিয়ে মাস্টার বাড়িতে যায় আসা যাওয়া করে এই নান্টু শাহিদ তারা করিম তারা এটা মানে তারা ইয়া মানে যে কোনো সময় তারা ইয়া করতে কয়েছে গাড়ি ব্যাক ফিল করে পাড়ি দিয়ে বলে মেরে লেবে বুলুর গাড়ি দিয়েছিল। আপনি কি করেন? আমি ত্রিপুরা পুলিশে আছি ডিআর কনস্টেবল আর কি।
They have been divided. বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোবাইল ট্যাব যেটা আমরা ইন শর্ট বলি, এই সেটার জন্য স্যারকে স্বরলিপি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে অ্যাপে ত্রিপুরা রাজ্যে মোবাইল ট্যাব যেটা আমরা ইন শর্ট বলি, এই সেটার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের ব্যবস্থা আমাদের মাননীয় আমরা আপনাকে 8 নং বর্তালী মণ্ডলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। সারা ত্রিপুরা 8 নং বর্তালী থেকে তো চলো এবার বলো বর্তমানে মন্ডলের উদ্যোগে বিধানসভা মাতা কি ভারত মাতা কি বিজেপি 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 ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। বর্তমানে মন্ডলের উদ্যোগে বিধানসভা নেতাজি মাঠ ময়দানে সেখানে উপস্থিত আছে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো এবার বলো ভারত মাতা কি। ওয়ার্ড নাম্বার 20 34 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে জয়েন করছেন ত্রিপুরা প্রদেশ ইয়ত তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি। মোবাইল ট্যাব যেটা আমরা ইন শর্ট বলি, তো এই সেটার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের আইটি ইনচার্জ আগামী দিন অ্যাপে ত্রিপুরা রাজ্যে সদর জেলা প্রথম স্থান দখল করেছেন এবং এই সদর স্বরলিপি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে সদর আরবান জেলা আদর্শের বিষয় বোঝাতে হয়েছে, আপনারা এইভাবে করবেন না। কারণ 1977 সন 78 সন আমরা দেখেছি যাদের কারণে আজকে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্টদের কোন অবস্থায় মান্যতা দেয়নি এর আগে, কিন্তু তাদের কারণে আজকে 35 বছর এই 77-78 সন থেকে এই কমিউনিস্ট পার্টি ভিতরে ঢুকে গেল। 93-তেও আমরা দেখলাম একই ঘটনা। তো এই কথাটা বললাম আপনাদের যে ইউজ এন্ড থ্রো কমিউনিস্ট পার্টির থেকে আপনারা শিখুন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন আপনারা। আর ওদের শিক্ষার সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সম্পর্ক আছে, তাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক আছে। তাদের কল্যাণে অন্তত নিজেদের কল্যাণে না হোক, ওনাদের চিন্তা ভাবনা করে করুন। একবার আমরা দেখেছি 5 বছরের জন্য জোট এসছিল এখানে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম জোটের সে একই ঘটনা, দর্শন, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস, একই কায়দা। মানে এই যে কালচার সিপিএমই করেছে, আমরাও সেটা করব। তো এই কালচার থেকে যতক্ষণ ধরে মুক্তি না, মানুষ এর জন্যই মানে তাকিয়ে থাকে যে কার উপর বিশ্বাস করবো। রাজনীতি তো ভালো মানুষ আসে না, কাদের উপর বিশ্বাস করব? বিশ্বাস করতে গেলে সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন যেটা সবসময় বলা হয়েছে লবে, সেটা উনি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীজি কোনো জায়গায় এখন গেলে সবাই ওনাকে বলেন, কি বলেন? বিগ বস মোদীজি। এবং পায়ে ধরে এক রাষ্ট্রের প্রধান ওনাকে নমস্কার করেন। কেন করেন? আজকে ফ্রান্সে গেছেন, ওনাকে যে সম্মান আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে সম্মান করছেন। মিডল ইস্ট কান্ট্রি তো উনি যখন গেছেন সেখানে প্রচুর সম্মানিত হয়েছেন। উনি সম্মানিত হয়নি, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। আজকে আপনাদের
এই 8 নং বর্তমানের আমি একজন কার্যকর্তা এবং আমি আপনাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমার সম্মানের সাথে আপনাদের সম্মান জড়িত। আমি যদি সম্মান সমস্ত ত্রিপুরা জায়গায় যদি আমি যাই এবং ওখানে যদি আমি সম্মানিত হই, ন্যাচারালি আপনারাও সম্মানিত হবেন। সেই কাজটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করছেন। আমরা সম্মানিত। এমন এক প্রধানমন্ত্রী অ্যাক্টিভ পলিসির মাধ্যমে, যেখানে এতদিন ধরে অটল বিহারী বাজপেয়ী ইস্ট পলিসি বলেছেন, সেই জায়গায় উনি বলেছেন এক্সটিস পলিসি। আর শুধু কথাই নয়, কাজের মাধ্যমে। আজকে এখানে হীরা মডেল উনি দিয়েছেন। ত্রিপুরাতে বসে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে এরকম একটা মানে রেল লাইন হয়ে যাবে। ডাবলিং রেল লাইন হচ্ছে এখানে, তারও ব্যবস্থা চলছে এখানে। ত্রিপুরাতে রেলের হর্ন শুনবো আমরা ভাবিনি। 11টা থেকে 12টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। এখন রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে। আমি এখানে আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, কোনোদিন ভেবেছি আমরা? কোনোদিন ভাবিনি। ন্যাশনাল হাইওয়ে, এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অলরেডি শেষের পর্বে, প্রায় 65% কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি ধর্মনগর যাই, অমরপুরে আমি যখন গেলাম, অনেকে বললো আপনি হেলিকপ্টারে যাবেন কিনা। আমি বললাম আমার খুব ইজি হয় ট্রেনে যেতে এবং এই রাস্তা দিয়ে যেতে, আমি খুব ইজি, আমি পরে সাথে সাথে চলে আসতে পারি, আপনারাও আসেন। এরকম একটা যে যাতায়াতের যে একটা সুবিধা করে দিয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই কথাগুলো মানুষকে আপনারা বলবেন না? এগুলো নিয়ে মানুষকে বলবেন না আপনারা? স্কিমের কথা তো বাদই দিন। আমাদের সভাপতি যেখানে বলছেন আমরা কি কি স্কিম আমরা লাগু করছি, এগুলো চলবে, কিন্তু পাশাপাশি এটা বলতে হবে যে বিশ্বাসযোগ্যতা। একটা এমন এক নেতা আমাদের সাথে আমাদের কাছে আছে, আমাদের পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি, এরকম সভাপতি, এরকম গার্জিয়ান আমাদের, তাদের সম্পর্কে আমরা বলবো না মানুষকে গিয়ে? খালি স্ক্যাম এগুলো তো আমরা দেখেছি। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও সেইভাবে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। আমি তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলবো না, আমি তো ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার বলবো। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আমাদের 20টা আছে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েত, সব জায়গায় তো আমাদের। আর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতও আমরা। তাহলে কত ইঞ্জিনের সরকার আমরা? গুনতে থাকুন আপনারা সবাই। সব জায়গায় আমাদের সরকার, এমনিতে আসেনি, আমরা জোর করে জিতিনি। এবার আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার, ওনাকে আমি বলেছি আমার ফেসবুকে যে আসুন ত্রিপুরাতে, এসে দেখে যান গণতন্ত্র কাকে বলে। পঞ্চায়েতের সেই ইলেকশনে আবার দেখেছেন, আমরা জানতাম এগুলো হবে। মানে অফিসিয়ালি 18 থেকে 19 জন খুন হয়েছে। কলকাতা এয়ারপোর্টে যদি আপনারা নামেন, দেখবেন একমাত্র তৃণমূলের ফ্ল্যাগ ছাড়া কোথাও পথ করছে, আর কোনো ফ্ল্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের এখানে সবার ফ্ল্যাগ উড়ে। ইলেকশনের সময় আপনারা দেখেছেন, এবার আপনারা দেখেছেন। এই কথাটাই ওনাকে আমি বলেছিলাম যে এবারের যে বিগত যে 3-4 মাস আগে আমাদের যে ইলেকশন হয়ে গেল, কোথাও কোনো রকম জবরদস্তির কোনো খবর নেই। আমি বারবার আমাদের মাননীয় সভাপতির সাথে আমরা বারবার বলেছি যে আমরা কোনো রকম জবরদস্তি করব না। ডেমোক্রেটিক্যালি আমরা জিততে চাই এবং সেটা আমরা করতে পেরেছি। এবং একমাত্র আমাদের আশীর্বাদ কার? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য। ত্রিপুরার ইতিহাসে এইভাবে ইলেকশন বিধানসভার আর কখনো কোনোদিন হয়নি। 2 তারিখ রেজাল্ট পর্যন্ত, আমাদের 16 তারিখ ফেব্রুয়ারির ইলেকশন হয়েছে। এই 2 তারিখ রেজাল্ট পর্যন্ত মার্চের, তার মাঝখানে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা নেই। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? কুচক্রীদের মধ্যে আবার সমস্যা হয়ে গেল যে ইলেকশনের পরে এমন একটা দেখাতে হবে যে এখানে নানা রকম চেষ্টা, এদিক সেদিক 8-10টা ছোট ছোট ঘটনা করে সেটাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছে অল ইন্ডিয়া নিউজ পেপারে। আমরা সেগুলোকে দমন করতে পেরেছি। এ তো অনেকদিন ধরে আমরা দেখছি এগুলো, যে ইলেকশন নির্বাচনোত্তর যে সন্ত্রাসের কথা বলে, যেটা আমরা আগে করতাম, এখন সেটা সিপিএম এসে আমাদের কাছে দেয়। অভ্যেসে পরিণত হয়েছে এগুলো।
এবং এটা ব্যবস্থা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, যার ফলে এই রাজ্যে প্রায় 59 কোটি টাকার বাজেটে সেটা প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা জানি এই রাজ্যে কৃষিকে নির্ভর করে, আমরা আজকে সৌভাগ্যবান যে আজকে রাজ্যের কৃষকদেরকে প্রোৎসাহিত করার জন্য, এই কৃষকদের আয় 2 গুণ থেকে 3 গুণ করার জন্য আমাদের রাজ্যের 2018 সরকার, বিজেপি সরকার এবং 2023-এও এই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন 2018-র পর থেকে যেইভাবে আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত ধান সরকারি মূল্যে ক্রয় করার ব্যবস্থা আমাদের সেই বিজেপি সরকার করেছে, ঠিক 2023-এও আমাদের সেই সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির নেতৃত্বে সরকার কৃষকদের উৎপাদিত ধান ক্রয় করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন এই আমাদের এই কৃষকদেরকে আরো বেশি ভাবে যাতে তারা উপার্জন করতে পারে, তার জন্য রাজ্যের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়েছে, যার ফলে এই রাজ্যের 1.16 লক্ষ হেক্টর জমিকে প্রায় 10 কোটি টাকার ব্যবস্থা সেখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে, যার ফলে আমাদের এই রাজ্যের উৎপাদিত ধানকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পরিকল্পনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে 10 কোটি টাকার প্রভিশন রাখা হয়েছে, যাতে আমাদের এই রাজ্যের বেকার যারা কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি করেন, তাদের এই পশুপালনের মাধ্যমে এই রাজ্যের রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই বাজেটে আমরা দেখেছি প্রভিশন রেখেছেন। ঠিক সেই রকম মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও প্রায় 12 কোটি টাকার ব্যবস্থা আমাদের এই বাজেট সেখানে রাখা হয়েছে। আজকে জেনে আরো খুশি হবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার মাধ্যমে এই রাজ্যের 100 জন মেধাবী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরকে একটি করে স্কুটি দেওয়ার পরিকল্পনা সেটা আমাদের রাজ্য সরকার নিয়েছে। সেখানে প্রায় 1 কোটি টাকা খরচা করার ব্যবস্থা আমাদের বাজেটের প্রভিশন সেটা রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প, সেই প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যের ক্রীড়া এবং যারা খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত সেই খেলাধুলার পরিকাঠামোকে উন্নয়নের জন্য 2023-24 যে অর্থ বছর বাজেটে প্রায় 8 কোটি টাকার প্রভিশন সেখানে রাখা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন এবং ক্রীড়ার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন, খেলোয়াড় যারা রয়েছেন, তাদের উৎসাহ করার জন্য সেই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমি যদি এখানে নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যে এই নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে নগরকে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য 120 কোটি টাকা সেখানে বাজেটে প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমার কাছে অনেক তথ্য রয়েছে, আপনারা জেনে আরো খুশি হবেন। আমাদের প্রায় 100টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন আমাদের যে সংক্রামক নিরাময় কেন্দ্র সেখানে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 2023-24 প্রায় 100টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে 30 কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যাকে সেখানে মডার্নাইজেশন এবং এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে নির্মাণ করা হবে। অনেকে দেখে মডেলিং করতে র্যাম্পের মধ্যে হাঁটা, সেটা কিন্তু বিনা পয়সায় সেটা এবার আমরা দেখলাম। অদ্ভুত, সেই র্যাম্পের মধ্যে হাঁটছে যাচ্ছে, একবার বুঝতে পারছে না ওই টেবিলের নিচে যারা লিখছিলেন আমাদের ওই অফিসাররা যখন লিখছেন ওখানে একবার চিন্তা করেননি যে ওদের কি অবস্থাটা হবে, মারমুখী অবস্থা। এক বিধায়ক তো নিজেই কি গঙ্গা জল কোত্থেকে জল নিয়ে এসছে নিজে এবার আরেকজনকে বলছেন, পাপিয়া দিকে বলছিলেন যে পরবর্তী সময়ে উনি যখন গঙ্গা জল দিচ্ছিলেন বলছে এটা কি গঙ্গা জল জানা নেই, হয়তো কলের জলও নিয়ে এসছেন বা হাওড়া নদীর থেকে নিয়ে এসছেন। আসলে উনি নিজের কথাটাই বলছেন। তো ওনাকে জল ছেটানো ভিতরে ঢুকে এবং আমাদের এমএলএদের মাথার মধ্যে দিচ্ছেন জল। অদ্ভুত এক সিচুয়েশন। এবং এই আমরা যে মানদণ্ডটা যে থাকে আমাদের, সেই মানদণ্ডকে ধরে এর আগেও আমরা দেখেছি
দৌড়ে পালিয়ে যেতে, এই তো কালচার আমরা দেখেছি। এবং আশ্চর্য হই আমরা মাঝে মাঝে এই ধরনের নেতাদের দেখে, আমরা মাঝে মাঝে মনে হয় এটাই বুঝি পথ। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন যে আমাদের যে রাজনীতির যে সংজ্ঞা সেটা কিন্তু পাল্টে দিয়েছেন। একদিকে আমাদের ট্রান্সপারেন্সির সরকার, আরেক দিকে আমাদের যে এতদিনের গতানুগতিক যে রাজনীতি, খুন সন্ত্রাসের যে রাজনীতি, তার থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এবং আমাদের পার্টি। আমরা কোনো অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলছি, কারণ 35 বছরের যে কালচার সেটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট আমাদের যারা এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে আছে, কারণ সংস্কৃতি আসে কিন্তু ওই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা কতদিন আমরা বাস করলাম, তার মধ্যে খানিকটা আমাদের আজ পড়ে এসছে, আমি দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। মানুষ সব তাকিয়ে আছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং আমরা যদি এটা মনে করি যে আমাদের কেউ দেখছে না, তাহলে কিন্তু আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করি। যে জিনিসটা এবার বিধানসভাতে আমি দেখলাম, চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিচ্ছেন, বারবার চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিচ্ছেন। আমি ওনাকে বললাম, আপনি চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিলেন, এখানে সমস্ত বিধায়ক মন্ত্রীদের আপনি চতুষ্পদ প্রাণী বানালেন, আপনি ওই চতুষ্পদ প্রাণীর আরেকটা গুণ আছে, এটার নাম তো বলেননি। এটার নাম হচ্ছে, ওর একটা লেজও আছে, সেই লেজটা কিন্তু কখনো সোজা হয় না, এটা আপনার বুঝতে হবে। সেটা আমি ওখানে বলেছি যে ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম হচ্ছে অসহিষ্ণুতা, ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। দে আর অল ফ্রাস্ট্রেটেড। তিনটা পার্টি, মাথার দোষ আমি দিচ্ছি না এখন, কারণ ওরা নবাগত, কংগ্রেস এবং সিপিএম। আমি ওখানকার একজন বরিষ্ঠ পুরনো বিধায়ক এবার এসছেন, ওনাকে আমি বললাম যে আপনি এত বয়স্ক লোক হয়ে আপনি যেভাবে এই টেবিলটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন, সেটা কি মানানসই হয়? সেখানে আমি বলেছি যে বড়া মিয়া তো বড়া মিয়া, ছোটা মিয়া আমি সুবহানাল্লাহ। ওনাদেরকে বললাম আমি এই বিধানসভার মধ্যে বসে, এগুলো কি শিখাচ্ছেন আপনারা? এতদিন এই বিধানসভার মধ্যে এই যে আনপার্লামেন্টারিয়ান শব্দ ব্যবহার করা, আনপার্লামেন্টারিয়ানও তার স্বভাব সেইভাবে এতদিন এই ত্রিপুরাবাসী দেখেছেন, সারা ভারতবর্ষ এখন দেখেছেন। কিন্তু এখন আর সেই সুবিধা নাই, কারণ এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখন সেই বিধানসভার মধ্যে ঢুকে গেছেন। অদ্ভুত সব সিচুয়েশন আমি দেখলাম। এবার আমার মনে হয়েছে যে কাঠমোশনের যে ঘটনা আপনাদের সামনে রাখছি, আমি জিজ্ঞেস করেছি মাননীয় স্পিকার মহোদয়কে এবং আমাদের অন্যান্য যে কাঠমোশনের অর্থটা কি। আমার ফিলিংস হয়েছে কাঠমোশনের কি, এখানে যখন বিধায়করা বলছিলেন অপোজিশনের যারা, যে ওখানে এই ডেভেলপমেন্ট লাগবে, ওখানে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, এই লাগবে সেই লাগবে, তো বাজেটের উপরে কাঠমোশন যদি হয় তাহলে তুমি তো এটা অ্যাডমোশন হওয়া উচিত, কাঠমোশন কোথার থেকে হবে? কারণ একদিকে তুমি বলছো এখানে উন্নয়ন বেশি হওয়া দরকার, তারপর বলছে 1 টাকা কমাতে হবে সেই বাজেট থেকে। সেই প্রশ্ন আমি ওনাদের কাছে ছুড়ে দিয়েছি। তো সেখানে প্রথাগত যে রুলস, প্রথাগতভাবে যে ঘটনা, সেটা কি, যে দৃষ্টি আকর্ষণী, মন্ত্রীরা যারা আছেন তাদেরকে উত্তরের, তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ, তার প্রশ্নপত্রের সেই ব্যবস্থা ওখানে আছে, কল অ্যাটেনশন মোশন আছে, আমাদের যে রেফারেন্স পিরিয়ড আছে সেখানে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে, কোশ্চেন আওয়ারের সুযোগ আছে সেখানে। তাহলে আবার কাট মোশন, আবার এটা কি? উত্তর কিন্তু কেউ দিতে পারেনি। তো মানুষের এবং বুঝিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করলে অনেক জিনিস প্রথাগতভাবে এই যে রাজনীতি, চোখ টিপ দেওয়ার রাজনীতি আমরা দেখে এসেছি। কংগ্রেস ভবনে তো কতবার যে তালা পড়েছে হিসাব নেই, আপনারা সবাই দেখেছেন। তালা পড়ে, তালা ভাঙে, আমি থাকলেই সব ঠিক আর নাহলে সব বেঠিক, এই যে একটা সংস্কৃতি আমরা দেখেছি ওদেরকে, এবং এখনো ওনারা সেইভাবে চালাচ্ছেন। 3 পার্টি একসাথে মিলেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো?
সেই পার্টির এমন একটা ভাব ফার্স্ট ডেতে যে এইবার বুঝি একদম বিধানসভার চেহারাই পাল্টে যাবে, চেহারা বিধানসভা ঠিকভাবে চলছে না, সেই অপকৌশল একজনের বাড়িতে বসে সেই প্ল্যানিং ট্রেনিং করেছে ওরা। আরে আসল কথা, তুমি বিধানসভায় এসছো, পবিত্র বিধানসভা, সেখানে মানুষের হয়ে কথা বলবে, সরকারের যদি ভুল ত্রুটি থাকে সেগুলো তুমি ধরিয়ে দেবে। কিন্তু এগুলো কি তুমি আন্দোলনের নামে গণতন্ত্রের কে ব্যবহার করে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলাচরণ। যখন প্রথমবার মাননীয় বিধায়ক ভিতরে এবং 5 জনকে আমাদের রুলস 30, যে বিধানসভার যে রুলস 30 কে ব্যবহার করে আমি যখন স্পিকার মহোদয়কে বললাম যে এই 5 জনকে এই বিধানসভা থেকে বের করতে হবে, বহিষ্কার করতে হবে, উনি সাথে সাথে রুলিং দিলেন, যে বহিষ্কারের নোটিশ দিলেন, 5 জন চলে গেলেন। আমরা গণতন্ত্র মানি, সবাই আমাদের বললেন যে এটা আপনি উইথড্র করান। 331 রুলসের আবার সেটা প্রয়োগ করলাম যে ওনাদেরকে ফিরিয়ে আন। তো ফিরিয়ে আসার পর কি বললেন, সেই চতুষ্পদ প্রাণীর কথা বলছেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ওনাকে বহিষ্কার করেছেন মাননীয় স্পিকার মহোদয়। তো যে দৃশ্যটা আমার কাছে লাগলো অদ্ভুত, খুব ভালো লাগলো দৃশ্যটা। আপনারা শোলে পিকচার নিশ্চয়ই দেখেছেন। শোলের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন আর ধর্মেন্দ্র বলছে পিস্তল আ চুকা হ্যায়, মানে এই খবরটা যাতে খবর পৌঁছে জেলারের কাছে। তো জেলার সমস্ত তার যে পুলিশ বাহিনী, মানে জেলের পুলিশ, তাদেরকে নিয়ে এক জায়গায়, যারা এখানে কম বয়সের একটু দেখে নেবেন, যারা দেখেছেন তো বলে লাভ নেই। তো কে বলছে হল্ট, আধা বায়ে আধা ডাইনে, পিস্তল খুঁজবে এবং বাকি মেরা সাথা। তো এই অবস্থাটা ওই মাননীয় বিধায়ককে দেখলাম, উনি যখন দ্বিতীয়বারের জন্য বহিষ্কার হলো, একা একা বেরিয়ে যেতে দেখলাম। আমরা ওনাকে 8 টাউন বরতালি মন্ডলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওনাকে বলবো দর্শকের দিকে একটু হাত নেড়ে আপনি দেখাবেন। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ যিনি রয়েছেন, হ্যালো, এবং আমাদের যে আমাদের বিভিন্ন স্তরের আমাদের পার্টির এবং অন্যান্য আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের যে এখানে জমায়েত, এই যোগদান সভায়, সেই সভায় মঞ্চে উপস্থিত আছেন যিনি একটু আগে বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির আরেকজন লড়াকু নেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী পাপিয়া দত্ত মহোদয়া। উপস্থিত সবসময় যার আপনারা ওনাকে দেখেন, টিভিতে দেখেন, বিভিন্ন সময়ে কাজে সবসময় উনি ব্যস্ত থাকেন, চলমান একজন ব্যক্তি, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন। আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়। উপস্থিত আমাদের যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি শ্রী নবাদল বণিক, সবাই ওনাকে যুব আইকন হিসাবেও অনেক সময় বলে থাকেন। উপস্থিত আরেকজন খুব ভালো বক্তব্য রাখেন এবং সবাই ওনাকে আদরও করেন, ভালোবাসেন, যারা ছোট তারা ওনাকে শ্রদ্ধা করেন, আমাদের সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় সভাপতি শ্রী অসীম ভট্টাচার্য মহোদয়। আর এখানে 8 টাউন করতাম ইনকাম জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরা বাদ। আর সেই স্লোগান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার সেই স্লোগান পরিবর্তন হয়েছে। সেই স্লোগান হয়েছে
सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। বন্ধুগণ, আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে যে বাজেট আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে, সেই বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 13টি প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। সেই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেকটা অংশের জনগণের জন্য সাহায্যের হাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়িয়ে দিয়েছেন। উনি চিন্তা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রাজ্যে আয়ুষ্মান কার্ড আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশের গরিব মেহনতি মানুষ যারা রয়েছেন, বিনা পয়সায় চিকিৎসার অভাবে যাদের মৃত্যু হয়, তাদেরকে চিকিৎসা সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে গরিব মেহনতি মানুষের চিকিৎসার দায়ভার আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন। কিন্তু তার একটা আমাদের কাছে কিছু লোক যারা রয়েছেন গরিব অংশের মানুষ, তাদের একটা পার্সেন্টেজ বাদ পড়েছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যারা এই গরিব মেহনতি মানুষ রয়েছেন, যাদের আয়ুষ্মান কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদেরকে এই রাজ্যে ঠিক আয়ুষ্মান মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সারা ত্রিপুরা 8 নং বর্তোয়ালি থেকে মানুষ শিখবে, জানবে, এখান থেকে দেখবে অন্যান্য আজকে যে 7টা আমাদের বিধানসভা আছে, এখানের কাজকর্ম, এখানকার আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা তারা এবং আমি, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই হিসাবে মানুষ সব দেখে যে এই বিধানসভার কি কি কাজ হচ্ছে। এটা একটা গভর্নমেন্ট একা কিন্তু সেই কাজ কমপ্লিট করতে পারবে না যতক্ষণ আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবার সহযোগিতা ছাড়া সেটা সম্ভব হবে না। তো আর এখানে যদি আমি বলি, প্রচুর এখানে মোটা একটা আছে যে কনস্ট্রাকশন অফ পাবলিক টয়লেট, এখানে ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, বিকেএলএন ওয়ার্ড, কনস্ট্রাকশন অফ আরসিসি বিল্ডিং এট উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম, তাছাড়া ডেভেলপমেন্ট অফ অলক সংঘ, সেখানেও প্রায় 10 লক্ষ টাকা আছে। এর আগেরটা যেটা বললাম 24 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, ওয়ার্ক চলছে। এবং জিম যেটা দেওয়া হয়েছে রামনগরে, সেখানেও 10 লক্ষ টাকার মতো সেই জিমের জন্য ওপেন জিম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ডেভেলপমেন্ট অফ চালপট্টি এরিয়া বাই কনস্ট্রাকশন আরসিসি, সেখানেও 67,96,136 আমরা দিয়েছি। শান্তিপাড়ার এরিয়াতে প্রায় 84,96 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আরসিসি বক্সেল যেটা বটতলা শিব মন্দির থেকে কালাপানিয়া। দেশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস কমিউনিস্ট এক জায়গায় হয়ে বিধানসভা নির্বাচন লড়ছে, আর কি বলছেন, আয়া বর্তাসি। এখন আর এই গন্ধ যায় না। সিপিএম 25 বছর টানা এই রাজ্যের বুকে রাজত্ব করেছে, টানা রাজত্ব করেছে। জিজ্ঞেস করবেন ওই কমিউনিস্ট নেতাদেরকে, একটা গরিবের সরকার স্লোগান দিত, একটাও গরিবদের জন্য পরিকল্পনা সেই কমিউনিস্ট সরকার নিয়েছে কিনা একবার জিজ্ঞেস করে দেখবেন। বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন হতো, ওই পার্টি অফিসে যারা যেত আর মিছিল মিটিং এ যারা যেত সিপিএম এর, তাদেরকে বেনিফিশিয়ারি দেওয়া হতো, আর বাকি যারা বিরোধী করত তাদেরকে সেই রেহাই করত না। সেই কমিউনিস্টরা 25 বছর রাজত্ব করার পর আজকে বিরোধী দলের তকমা পর্যন্ত হারিয়েছে। আর কংগ্রেসীরা বলেছিল যে বিজেপি সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে যাবে, 2023-এ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এখনই ওনারা 2023-এ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে, ওনারাই সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে গেছে। এখন ঘরে বসে কীর্তন করছেন, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাত পোয়াইলে বাতের কাম। আপনারা উচিত শিক্ষা দিয়েছেন হাটবরদলির মানুষ। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এইখান থেকে হাটবরদলির মানুষ সেদিন সেই কংগ্রেসীদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে মাননীয় মানিক শাহ মহোদয়কে এখান থেকে আপনারা বিধায়ক করেছিলেন। আর এই ভারতীয় জনতা পার্টিও আমাদের মানিকদাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দায়ভার তুলে দিয়েছে গার্জেন হিসাবে। কাজে আটবরদলের মানুষ, আমি চাই আজকে শুধু অন্য কোন দল নয়, কংগ্রেস নয়,
সিপিএম নয়, কমিউনিস্ট নয়, তাদেরকে মুখে জামা ঘষে দিয়ে আপনারা যে 2023 রেজাল্ট করেছেন, আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। আপনারা আজকে যারা যোগদান করছেন, আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার, মানুষের জন্য, জনগণের জন্য যে কাজ করছে। আগামী দিন ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমি আমার আলোচনার দীর্ঘায়িত করছি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমি শুধু একটাই কথা আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো, সামনে আমাদের লোকসভা নির্বাচন 2024-এ। আমরা চাই মোদিজিকে আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী করে আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। তাই সকল কার্যকর্তা মিলে আমরা বর্তমানী থেকে আমাদের জেলা প্রার্থী হবেন লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে আমরা মোদিজির হাতকে শক্তিশালী করব। সেই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের সমস্ত বুথ স্তরে কাজ করতে হবে। এই আবেদনটুকু রেখে সকলকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত। 54 কোটি টাকা আমরা রেখেছি। আর 2017-18-তে কত বাজেট ছিল আপনারা কম্পেয়ার করবেন না? 12,442। মাতা কি, ভারত মাতা কি, বিজেপি, 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 ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। বর্তমালী মন্ডলের উদ্যোগে বিধানসভা নেতাজি মাঠ ময়দানে সেখানে উপস্থিত আছে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো এবার বলো একসাথে, ভারত মাতা কি। ওয়ার্ড নাম্বার 20, 34 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে জয়েন করছেন ত্রিপুরা প্রদেশ ইয়ত তৃণমূল কংগ্রেসের মোবাইল ট্যাব, যেটা আমরা ইন শর্ট বলি। তো সেটার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের আইটি ইনচার্জ আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যে সদর জেলা প্রথম স্থান দখল করেছেন এবং এই সদর স্বরলিপি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরেই সদর আরবান জেলা they have been divided। আদর্শের বিষয় বোঝাতে হয়েছে আপনারা এইভাবে করবেন না, কারণ 1977 সন 78 সন আমরা দেখেছি যাদের কারণে আজকে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্টদের কোনো অবস্থায় মান্যতা দেয়নি এর আগে, কিন্তু তাদের কারণে আজকে 35 বছর এই 77-78 সন থেকে এই কমিউনিস্ট পার্টি ভিতরে ঢুকে গেল। 93-তেও আমরা দেখলাম একই ঘটনা। তো এই কথাটা বললাম আপনাদের যে ইউজ এন্ড থ্রো কমিউনিস্ট পার্টির থেকে আপনারা শিখুন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন আপনারা। আর ওদের শিক্ষার সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সম্পর্ক আছে, তাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক আছে। তাদের কল্যাণে অন্তত নিজেদের কল্যাণে না হোক, ওনাদের চিন্তা ভাবনা করে করুন। একবার আমরা দেখেছি 5 বছরের জন্য জোট এসছিল এখানে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম জোটের সে একই ঘটনা, দর্শন, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস, একই কায়দা। মানে এই যে কালচার সিপিএমও করেছে, আমরাও সেটা করব। তো এই কালচার থেকে যতক্ষণ ধরে মুক্তি না, মানুষ এর জন্যই মানে তাকিয়ে থাকে যে কার উপর বিশ্বাস করবো। রাজনীতি তো ভালো মানুষ আসে না, কাদের উপর বিশ্বাস করবো? বিশ্বাসতে গেলে সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষে যে জায়গায় পৌঁছেছেন, সবাই শ্রেষ্ঠ যেটা সময় বলা হয়েছে সেটা উনি করেন। প্রধানমন্ত্রীজি কোনো জায়গায় এখন গেলে সবাই ওনাকে বলেন, কি বলেন? বিগ বস বিজি। এবং পায়ে ধরে এক রাষ্ট্রের প্রণাকে নমস্কার।
সম্মানিত হবে। সেই কাজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করছেন, আমরা সম্মানিত। এমন এক প্রধানমন্ত্রী ইস্ট পলিসির মাধ্যমে, যেখানে এতদিন ধরে অটল বিহারী বাজপেয়ী ইস্ট পলিসি বলেছেন, সেখানে উনি বলেছেন ইস্ট পলিসি। আর তো কথাই না, কাজের মাধ্যমে এখানে হীরা মডেল দিয়েছেন। ত্রিপুরাতে বসে আমরা কোনদিন ভাবিনি যে এরকম মানে রেল লাইন হয়ে যাবে, ডাবলিং রেল লাইন হচ্ছে এখানে, তারও ব্যবস্থা চলছে এখানে। ত্রিপুরাতে রেলের হর্ন শুনবো আমরা ভাবিনি, 11টা থেকে 12টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে, এখন রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে। আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে এখানে বিক্ষোভ জানাতে মিলিত হয়েছি। মূল কারণ হচ্ছে, আপনারা জানেন গত 2 মাস ধরে মণিপুরে সম্প্রদায়গত দাঙ্গায়, হিংসায় গোটা মণিপুর জ্বলছে। হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছাড়া, বহু মানুষ খুন হয়ে গেছেন। উত্তপ্ত মণিপুর। কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, মণিপুরের বিজেপি সরকার, বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপির যে সরকার চলছে, সেই সরকার মণিপুরের শান্তি ফেরাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মণিপুরের মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়গত হিংসার আগুনে এই সরকার ঘৃতাহুতি দিয়েছে। মণিপুরের জনগণ এই সরকার থেকে মুক্তি চাইছে, এই সরকারের পদত্যাগ চাইছে। কিন্তু নির্লজ্জভাবে এরা কুর্সি দখল করে বসে আছে এবং মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর যাদের সব থেকে বেশি দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, যে সরকার সমস্ত কিছুতেই আগ বাড়িয়ে হিংসা তৈরি করা, বিভাজন তৈরি করার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে পৌঁছেছে, যে সরকারের রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিরা, তারাও মণিপুর ইস্যুতে হিরণময় নীরবতা পালন করছেন। এবং সবথেকে আশ্চর্যজনক যেটা, আমাদের দেশের বাতেলাবাজ প্রধানমন্ত্রী, উনি মণিপুর ইস্যুতে এখন পর্যন্ত টু শব্দটি করেননি। মণিপুরের মানুষের জীবন দুর্বিষহ অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছেন না, চুপ করে থাকছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সারা দেশে এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। 1 কোটি ইমেল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই নীরবতার কারণ কি, কেন উনি নীরবতা ভাঙছেন না, কেন মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই প্রশ্নে জবাবদিহি করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে আমাদের রাজ্যের মধ্যেও আমরা এসএফআই টিএসইউ একত্রিতভাবে আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের রাজ্য সমস্ত মহকুমা থেকে এই ধরনের মেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে। আমরা জানতে চাই মণিপুর ইস্যুতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধান, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ কি। মণিপুরের মানুষ আর কতদিন এই রকম অরাজকতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাবে? আমাদের দেশের সরকারের দায়িত্বহীনতার কারণে মণিপুরে এখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা আজকের এই কর্মসূচি থেকে দাবি তুলছি, মণিপুরে শান্তি ফেরাতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কি বলেছেন, আমাদের এসএফআই এবং টিএসইউ আমাদের মূল দাবি এটাই থাকবে, মণিপুরের যে ঘটনা অতি সত্ত্বর শান্তি ফেরা হোক। কারণ ভারতবর্ষে যে সরকার রয়েছে, যে সরকার মণিপুরেও রয়েছে। তো আমরা বারবার যে ত্রিপুরা থেকেও ছাত্র সংগঠন আমরা দাবি করছি যে বিজেপি হলো একটা সাম্প্রদায়িক দল,
তারা মানুষের জাতি ভেদাভেদ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে, তার একটা যথাযথ উদাহরণ হলো মণিপুর, যে মণিপুরে নিজের প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও সেখানে এরকম অবস্থা আজকে মণিপুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ওইখানকার যে ট্রাইবেল রয়েছে কুকি তাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অবধি অফিসিয়ালি যদি বলা যায় তারা দেখাচ্ছে 150-র উপরে লোক মারা গেছে, কিন্তু এটা আনঅফিসিয়ালিভাবে যদি ভালো করে খোঁজ খবর নেওয়া যায় 200-র উপরে অধিক এখানে মৃত্যু হয়েছে এই দাঙ্গার কারণে। এবং 60,000-এর উপরের মানুষ মণিপুরের আজকে ঘর বাসস্থানহীন, তারা আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ রিফিউজির মতন নিজের রাজ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তো আমাদের মূল কথা হলো আমাদের রাজ্যের এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি বিদেশের যে যখন কোনো কিছু হয় সেটা নিয়ে তার আলোচনা করার জন্য, একটা টুইট করার জন্য তার সময় থাকে, কিন্তু নিজের দেশের নিজের একটা রাজ্য, নর্থ ইস্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মণিপুর, যে মণিপুরে আজকে এতদিন ধরে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে, এটা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী টু শব্দ তো দূরে একটা টুইট পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমরা ভেবে নেব যে তার নিজের দেশের প্রতি, নিজের রাজ্যের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না? যদি বাইরের কোনো দেশগুলো যদি কিছু হয়, যে সময় ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রাজ্য, পাহাড়ি রাজ্য মণিপুরে এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হচ্ছে, ওই সময় আমরা দেখছি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিতে, আমেরিকা যেতে, ওদিকে যেতে, এটা নিয়ে তার একটা টু শব্দ পর্যন্ত আমরা করতে দেখতে পাই না। ঠিক সে তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্যও বর্তমানে যে বিজেপি সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে মানে যেভাবে এখানেও ঠিক বাঙালি এবং ট্রাইবেলের মধ্যে তারা একটা সম্প্রদায় ক্রিয়েট করার জন্য মানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে যতক্ষণ আমরা এসএফআই টিইউসি এখানে রয়েছি আমরা তার ঘোর বিরোধিতা করব, নিন্দা জানাবো। যতক্ষণ আমরা আছি অন্তত আমাদের রাজ্যে আমরা এটা হতে দেব না, এই বার্তা নিয়েই আজকে আমাদের এখানে প্রদর্শন। মণিপুরের বীরেন সিং সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকারী পদক্ষেপ। নরেন্দ্র মোদী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। মণিপুরে শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চাই, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে। জয় সংগ্রাম, জয় লড়াই, জয় আন্দোলন, জয় বিক্ষোভ। মণিপুরের শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের শুধু নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব। সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জবাব সময় দিতে হবে। সংগ্রাম, জয় আন্দোলন, জয় বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরে শুধু নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ করতে বিক্ষোভ। শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে এই রাজ্যের জনগণ এক করে মণিপুরের শান্তি ফেরানোর দাবি এবং প্রধানমন্ত্রীকে নীরবতা অবলম্বনের বিরুদ্ধে জনগণ এক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। জনগণের জন্যই লড়াই লড়বে কে? মণিপুরের জনগণ ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, সিপাহী দিচ্ছে ডাক। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মণিপুরের সাম্প্রদায়িক অহিংসা করতে কেন্দ্রীয় মণিপুর চলছে, প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। মণিপুর আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে এখানে বিক্ষোভ জানাতে মিলিত হয়েছি। মূল কারণ হচ্ছে, আপনারা জানেন গত 2 মাস ধরে মণিপুরে সম্প্রদায়গত
দাঙ্গায়, হিংসায় গোটা মণিপুর জ্বলছে। হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছাড়া, বহু মানুষ খুন হয়ে গেছেন। উত্তপ্ত মণিপুর, কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, মণিপুরের বিজেপি সরকার, বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপির যে সরকার চলছে, সেই সরকার মণিপুরের শান্তি ফেরাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মণিপুরের মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়গত হিংসার আগুনে এই সরকার ঘৃতাহুতি দিয়েছে। মণিপুরের জনগণ এই সরকার থেকে মুক্তি চাইছে, এই সরকারের পদত্যাগ চাইছে, কিন্তু নির্লজ্জভাবে এরা কুর্সি দখল করে বসে আছে এবং মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর যাদের সব থেকে বেশি দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, যে সরকার সমস্ত কিছুতেই আগ বাড়িয়ে হিংসা তৈরি করা, বিভাজন তৈরি করার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে পৌঁছেছে, যে সরকারের রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিরা, তারাও মণিপুর ইস্যুতে হিরণময় নীরবতা পালন করছেন। এবং সবথেকে আশ্চর্যজনক যেটা, আমাদের দেশের বাতেলাবাজ প্রধানমন্ত্রী, উনি মণিপুর ইস্যুতে এখন পর্যন্ত টু শব্দটি করেননি। মণিপুরের মানুষের জীবন দুর্বিষহ অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছেন না, চুপ করে থাকছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা দেশে এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। 1 কোটি ইমেল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই নীরবতার কারণ কি, কেন উনি নীরবতা ভাঙছেন না, কেন মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই প্রশ্নে জবাবদিহি করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে আমাদের রাজ্যের মধ্যেও আমরা এসএফআই টিএসইউ একত্রিতভাবে আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের রাজ্য সমস্ত মহকুমা থেকে এই ধরনের মেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে। আমরা জানতে চাই মণিপুর ইস্যুতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধান, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ কি। মণিপুরের মানুষ আর কতদিন এই রকম অরাজকতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাবে? আমাদের দেশের সরকারের দায়িত্বহীনতার কারণে মণিপুরে এখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা আজকের এই কর্মসূচি থেকে দাবি তুলছি, মণিপুরে শান্তি ফেরাতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কি বলেছেন? আমাদের এসএফআই এবং টিএসইউ আমাদের মূল দাবি এটাই থাকবে, মণিপুরের যে ঘটনা অতি সত্ত্বে শান্তি ফেরা হোক। কারণ ভারতবর্ষে যে সরকার রয়েছে, যে সরকার মণিপুরেও রয়েছে। তো আমরা বারবার যে ত্রিপুরা থেকেও ছাত্র সংগঠন আমরা দাবি করছি যে বিজেপি হলো একটা সাম্প্রদায়িক দল, তারা মানুষের জাতি ভেদাভেদ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। তার একটা যথাযথ উদাহরণ হলো মণিপুর, যে মণিপুরে নিজের প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও সেখানে এরকম অবস্থা। আজকে মণিপুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ওইখানকার যে ট্রাইবেল রয়েছে কুকি, তাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অবধি অফিসিয়ালি যদি বলা যায়, তারা দেখাচ্ছে 150-র উপরে লোক মারা গেছে, কিন্তু এটা আনঅফিসিয়ালিভাবে যদি ভালো করে খোঁজ খবর নেওয়া যায় 200-র উপরে অধিক এখানে মৃত্যু হয়েছে এই দাঙ্গার কারণে। এবং 60,000-এর উপরের মানুষ মণিপুরের আজকে ঘর বাসস্থানহীন, তারা আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ রিফিউজির মতন নিজের রাজ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তো আমাদের মূল কথা হলো, আমাদের রাজ্যের এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি বিদেশের যে যখন কোনো কিছু হয় সেটা নিয়ে তার আলোচনা করার জন্য, একটা টুইট করার জন্য তার সময় থাকে, কিন্তু নিজের দেশের নিজের একটা রাজ্য, নর্থ ইস্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মণিপুর, যে মণিপুরে আজকে এতদিন ধরে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে, এটা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী টু শব্দ তো দূরে একটা টুইট পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমরা ভেবে নেব যে তার নিজের দেশের প্রতি, নিজের রাজ্যের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না? যদি বাইরের কোনো দেশগুলো যদি কিছু হয়, যে সময় ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রাজ্য, পাহাড়ি রাজ্য মণিপুরে এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হচ্ছে, ওই সময় আমরা দেখছি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিতে, আমেরিকা যেতে, ওদিকে যেতে, এটা নিয়ে তার একটা টু শব্দ পর্যন্ত আমরা করতে দেখতে পাই না। ঠিক সে তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্যও বর্তমানে যে বিজেপি সরকার
ঘটনা হয়েছে আমার মিসেসে পান কাটার জন্য ধরছে তখনই বাড়ি লিখে হয়ে গেছে কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে আজকে অনেক দিন ধরে যাবে আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আমাদের কাছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে জানাতেছি কিন্তু তারা আমরা কথা সারা দিয়েছে না কমপ্লেন দিয়ে রাখছি তারা বুঝেছে আমু আর পাইতো না তারা সময় এদিন পেমেন্টে লাই থাকতো না তারপরে তো কালকেও কমপ্লেন করছি তারা কিছু আই থাকতো না কাল ডাইরেক্ট না করছে আই থাকতো না এটা কি আপনারা গিয়ে জানাইছেন না ফোনের মাধ্যমে? ফোনে কমপ্লেন নাম্বার আছে আমার কাছে তারপরে দিয়া পুলিশ স্টেশনে ফোন করছি না আমরা বাসা থেকে গেছেন। কয়টা বাড়ি আছে আমার বাড়ি একটাই। মানে আপনার এলাকার মধ্যে কয়টা বাড়ির মধ্যে এরকম আছে? এটি তো আইডিয়া প্রায় করতেছি প্রায় 20-25টা বাড়ির উপরে। সেরকম এর আগে কি এ ধরনের ঘটনা হয়েছে কি? মানে এই মনে হয় কারেন্টটা উল্টা মেরে দিয়ে দুইটা ফেস এক লোক হয়ে থাকে আমরা কমপ্লেন করতেছি বারবার কালকা পড়তে বেশি সপ্তাহ এখানে এক লোক তারপর হ্যাঁ আছে 1 মাস ধরে তারা ওই টাকা দিলেই তারা কাজ করে না করে ইমার্জেন্সি কল করার সুবিধাই নাই কয় বাংলা কোন ইংরেজি কোন তারপরে এখানে কোন একটু দাঁড়ান এই আরাম বুঝতে আর কোনো ইয়া নাই না গোটটা দিয়ে গোটটা ছটকেছে সমস্যাই তো নিউট্রালে ফেজ হয়ে থাকে সবার বাড়ি বাড়ি কারণ হলো শর্ট কারণ জানালে একবার আয় না বাড়ি বাড়ি আয় রাতে দেখা যায় আর জানে কি তা করে মেন চিজ ফালায় ঠিক করে আধা মাথা যায় আবার সেম ঘটনা হইতেছে সব বাড়ি আমরা বাড়ি তো ফ্রিজ কিনছি ফ্রিজ শর্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ ফ্রিজ পুরো শর্ট আছে আপনার বোর্ডের ভিতরে হাত বুলাইলে আছে না জিনজিন করে ওঠে ওখানে আমি প্রমাণও দেয় তোর একজন যদি গিয়ে চেক করে আমার নাম বিজেশ বাড়ি নিউট্রালের মধ্যে ফেজ আয়া পড়ে এই ফেজ যে আয়ে আমরা 5 বার জানাইছি তারা আইয়ে কয় সকালে করলে কয় রাত্রে আইলে রাত্রে কয় রাত্রে এসে কারণ ভাই না আচ্ছা কালকে সকালে করে দিয়ে যাবো এই করার পরে দেখা গেল কিতা যে এরপর 3 দিন পরে আবার ভোট হয়ে থাকা আবার জানাই ইতে করে 5 বার জানাইছি কালকে রাত্রেবেলা আমরা কল করছি ইয়ার সময় এই সন্ধ্যা রাত্রেবেলা কল করার
ঘন্টাখানেক পরই আপনার আমার ছেলে আর বউ নাতি এক ঘরে থাকে, তারা স্ট্যান্ড ফ্যান্ডারে নিয়ে রাখছে, রাখা মানে পাগল লাগাইয়া এটা স্টার্ট করবো। এমন সময় বউরে মারছে বাড়ি, বউ গেছে গা বইরা, ছেলে উঠতে যায় হ্যাঁ বলে গিয়েছে গা। ওখানে আমরা আউট শূন্য আমরা অন্য ঘর থেকে গেছি, গিয়া সেইরা ওই নাতিরে ডাক দিছি পরে নাতি দরজাটা খুলছে। নাতি অফিসে পড়ে না, উদ্যোগ পড়ে নাতি, নাতি বলে এই নাতি দরজাটা খুলে দেওয়ানে আমরা বাসাইতে আসি, আমরা মেন সুইচটা ইয়ে করছি, ওখানে এরা জীবিতে ঘুমাই দিচ্ছে ওখানে। সময় নেই, তারপরে দিয়ে পুলিশ সুপ্রিম পুলিশ হয়ে এরপর ফায়ার সার্ভিস করছি, তারা কিছু ঘটনা হয়েছে আমার নিচে যে পাঙ্খাটা চিহ্ন ধরছে তখনই বাড়ি লিখে ফিরে গেছে, কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে আজকে অনেক দিন ধরে যাবে। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আমরা জানাইতেছি নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে জানাইতেছি, কিন্তু তারা আমরা কথা সারা গেছে না, কমপ্লেন দিয়ে রাখছি, তারা বুঝেছে আমু আর একবার পাইতো না, তারা সময় যেদিন পেবে না লাই থাকতো না। তারপরে তো কালকেও কমপ্লেন করছি, তারা কিছু আই থাকতো না, কাল ডাইরেক্ট না করছে আই থাকতো না। এটা কি আপনারা গিয়ে জানাইছিলেন না ফোনের মাধ্যমে? ফোনে কমপ্লেন নাম্বার আছে আমার কাছে। তারপরে দিয়া পুলিশ স্টেশনে ফোন করছি, তারা কইছে আমরা তখন আইতো না, গাড়ি টাড়ি নেই। তার ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছে, ফায়ার সার্ভিসে আমরা কাছে গাড়ি নাই, আমরা রোগী আমরা লয়ে যান না, কইছে 1 ঘন্টা পরে আইবি। তার নিরুপায় এসে আমরা গাড়ি লিয়ে আবার দেন আইছি। এই ধরনের ঘটনা কি আপনার বাড়িতে হইতেছে না এলাকার অন্য বাড়িতে? এলাকা সব বাড়িতে হইতেছে ম্যাক্সিমাম, ওই থেকে নেন কি লাগছে। আপনার বাড়িতে মানে কতজন আহত হয়েছে? আহত মধ্যে আমি আর আমার মিসেস হয়েছি, প্রথম আমার মিসেস হয়েছে, তারপরে আমি মিসেসের পাশে আমি আমার হয়েছি, তারপরে এই যে কেউ চলে গেছে। নামটা কি আপনার? আমার নাম বিজেশ দেবরা। মিসেস রিঙ্কু পাল দেবরা। এখন অব্দি বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা গেছিল আপনার এলাকায়? না, আমরা বাড়িতে গেছেন। কয়টা বাড়ি আছে আমার বাড়ি একটাই। মানে আপনার এলাকার মধ্যে কয়টা বাড়ির মধ্যে এরকম আছে? এটি তো আইডিয়া প্রায় করতেছি, প্রায় 20-25টা বাড়ির উপরে। সেরকম এর আগে কি এই ধরনের ঘটনা হয়েছে কিছু? মানে এই মনে হয় কারেন্টটা উল্টা মেরে দিয়ে দুইটা ফেজ এক লোক লাগে, আমরা কমপ্লেন করতেছি বারবার। কালকে পড়তে বেশি সপ্তাহ এখানে এক লোক দেখতেছে এসে তারপর চেক মারছে, তারা ওই টাকা দিলেই তারা কাজ করে না করে। ইমার্জেন্সি কল করার সুবিধাই নাই, কয় বাংলা কোন, ইংরেজি কোন, তারপরে ইয়ে কোন, একটু দাঁড়ান, এই আরম্ভ হয়েছে। আর কোনো ইয়া নাই। না গোটটা দিয়ে গোটটা ছটকেছে। সমস্যাই তো নিউট্রালে ফেজ হয়ে থাকে সবার বাড়ি বাড়ি, কারণ হলো শর্ট, কারণ জানালে একবার আয় না, বাড়ি বাড়ি আয় আর রাত্রে দিকে যায়, আর জানে কি তারপর মেন চিজ ফালাই ঠিক করে আধা মাথা যায়, আবার সেম ঘটনা হইতেছে সব বাড়ি। আমরা বাড়ি তো ফ্রিজ কিনছি, ফ্রিজ শর্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফ্রিজ পুরো শর্ট আছে, আপনার বোটের ভিতরে হাত বুলাইলে আছে না। একটা নিউজও আমি দেখতেছি, আমার চেহারা অর্ধেক দেখা
ঘটনাটা কইছিল কমা ফার্স্টটা ট্রেনে আমি আগরতলা যাবো পিসির বাড়িতে আমি কই বাবু আমাদের তখন একটা হাত হওয়া নাই পিসির বাড়ি গেলে তো না হলো 200 টাকা লাগবো রেহার কাজটা আরম্ভ হয়েছে সোমবারে তো মনে আমরা পেমেন্ট হয়ে যাবে এরপরে তুমি যাইও তোমার দিন মনে টাকা কত টাকা চাইছে? 200 টাকাই চাইছে আমি কই বাবা মানে তো শরীরটা বেশি বালা না ওষুধ খাওয়াইতেছি মাথার মধ্যে একটু সুট খাইছিল আর কি এরপরে ডাক্তার দেখাই নিয়ে ওষুধ খাওয়াইতেছি ওষুধ ওখানেও খাওয়াইতেছি ওখানে আর তো কিচ্ছু কইছে না রাত্রেবেলা টিফিন বানাইছি মনে হয় 8টার সময় আমরা টিফিন খাইছি হ্যাঁ টিফিন খাইছি আমার ঘুমাতে আমি ঘুমাইতে আমি কই তুই না খাই ঘুমাই থাকবে খাওয়া যে সময় চলবে ওই সময় খাম তো হের মর্জি আমরা চলতে লাগে তখন আমরা তো হেওই আগে ঘুমাইছে নাক ডাহাইয়া ঘুমাইতেছে দুমরাইয়া তখন আমরা ঘুমাই দিছি মনে প্রায় মানে 10টা 10:30 হইব রাত্রেবেলা আমরা ফাঁসেও আমরা বাড়ির ফাঁসেও আমরা বাসুরের ঘর আছে বাসুর ভিতর ঘর আছে তো ঘুমের থেকে আমি আটকা উঠছি একটা চিল্লি উন্না কাহা কই গো কাহি কই গো এই কথাটি আমরা বউয়ে চিল্লাইতেছে খামতাছে পরে উঠতে গেলাম আর কি গিয়া দিয়ে আমার সুসার তো নে গো ও গো বউ কি সর্বনাশ করছে গো গিয়া ছেলের কি অবস্থা দেখছে? এই অবস্থা এই কেরাসিন ডাইলা যে আগুনটা লাগাইছে এরপরে নিজেই জল দিছে আবার সহ্য করতে পারছে না পরে আপনারা মানে কোন হাসপাতালে নিছে? এটা আমরা ফাঁসে মনু ওই প্রথম দেখান লাগে। আচ্ছা তারপর মনু ছিল প্রথম আমরা দেখাইলে এরপরে এফার যদি অন্য জায়গায় করতে লাগে এরপরে অন্য জায়গায় করে আর জীবিত আনার পর মৃত্যু হিসেবে বলে কালকে কোন সময়? 3:30 বাজে। ছেলের নাম কি? সুকান্ত দাস। বয়স কত? অনুমানিক ওখানে কাগজপত্র তো 16-17 কি করতো ছেলে? এমনি কিছু করে না লেখাপড়া তুই আসলো কোন ক্লাসে পড়তো? ও 9 থেকে 10 উঠছে। ঘটনাটা কইছিল কমা ফার্স্টটা ট্রেনে আমি আগরতলা যাবো পিসির বাড়িতে আমি কই বাবু আমাদের তখন একটা হাত হওয়া নাই পিসির বাড়ি গেলে তো না হলো 200 টাকা লাগবো রেহার কাজটা আরম্ভ হয়েছে সোমবারে তো মনে আমরা পেমেন্ট হয়ে যাবে এরপরে তুমি যাইও তোমার দিন মনে টাকা কত টাকা চাইছে? 200 টাকাই চাইছে আমি কই বাবা মানে তো শরীরটা বেশি বালা না ওষুধ খাওয়াইতেছি মাথার মধ্যে একটু সুট খাইছিল আর কি এরপরে ডাক্তার দেখাই নিয়ে ওষুধ খাওয়াইতেছি ওষুধ ওখানেও খাওয়াইতেছে ওখানে আর তো কিচ্ছু কইছে না রাত্রেবেলা টিফিন বানাইছি মনে হয় 8টার সময় আমরা টিফিন খাইছি হ্যাঁ টিফিন খাইছি আমার ঘুমাতে আমি ঘুমাইতে আমি কই তুই না খাই ঘুমাই থাকবে খাওয়া যে সময় চলবে ওই সময় খাম তো হের মর্জি আমরা চলতে লাগে তখন আমরা তো হেওই আগে ঘুমাইছে নাক ডাহাইয়া ঘুমাইতেছে দুমরাইয়া তখন আমরা ঘুমাই দিছি মনে প্রায় অনুমানিক 10টা 10:30 হইব রাত্রেবেলা আমরা ফাঁসেও আমরা বাড়ির ফাঁসেও আমরা বাসুরের ঘর আছে বাসুর ভিতর ঘর আছে তো ঘুমের থেকে আমি আটকা উঠছি একটা চিল্লি উন্না কাহা কই গো কাহি কই গো এই কথাটি আমরা বউয়ে চিল্লাইতেছে খামতাছে পরে উঠতে গেলাম আর কি গিয়া দিয়ে আমার সুসার তো নে গো ও গো বউ কি সর্বনাশ করছে গো গিয়া ছেলের কি অবস্থা দেখছে? এই অবস্থা এই কেরাসিন ডাইলা যে আগুনটা লাগাইছে এরপরে নিজেই জল দিছে আবার সহ্য করতে পারছে না পরে আপনারা মানে কোন হাসপাতালে নিছে? এটা আমরা ফাঁসে মনু ওই প্রথম দেখান লাগে। আচ্ছা তারপর মনু ছিল প্রথম আমরা দেখাইলে এরপরে এফার যদি অন্য জায়গায় করতে লাগে এরপরে অন্য জায়গায় করে আর জীবিত আনার পর মৃত্যু হিসেবে বলে কালকে কোন সময়? 3:30 বাজে। ছেলের নাম কি? সুকান্ত দাস। বয়স কত? অনুমানিক ওখানে কাগজপত্র তো 16-17 কি করতো ছেলে? এমনি কিছু করে না লেখাপড়া তুই আসলো কোন ক্লাসে পড়তো? ও 9 থেকে 10 উঠছে মধ্যে ফাইনালটা দিছে না। আপনার কয় ছেলে? একটা ছেলে ওই 2টা মেয়ে বিয়ে দিলাইছে মানে এই ছেলের একটা ছেলে। টাকাটা কার মানে কার বাড়িতে আসার জন্য কইছিল?
টাকা যে চাইছে কার বাড়ি চাইছে? তাহারা চাইছে আমার কাছে আর ফিসির বাই চাইছে। পিসির বাড়ি কোন জায়গায়? ও গান্ধীতে আমি দেয়। ঘটনাটা কইছিল কমা ফার্স্ট ট্রেনে আমি আগরতলা যাবো পিসির বাড়িতে। আমি কই বাবু আমাদের তখন আর টাকা থোয়া নাই, পিসির বাড়িতে গেলে তো না হলো 200 টাকা লাগবো। রেহার কাজটা আরম্ভ হয়েছে সোমবারে তো মনে আমরা পেমেন্ট হয়ে যাবে, এরপরে তুমি যাইও তোমার দিন মনে টাকা। কত টাকা চাইছে? 200 টাকাই চাইছে। আমি কই বাবা মানে তো শরীরটা বেশি বালা না, ওষুধ খাওয়াইতেছি, মাথার মধ্যে একটু সুট খাইছিল আর কি। এবার ডাক্তার দেখাই নিয়ে ওষুধ খাওয়াইতেছি, ওষুধ ওখানেও খাওয়াইতেছে। ওখানে আর তো কিচ্ছু কইছে না। রাত্রেবেলা টিফিন বানাইছি মনে হয় 8টার সময়, আমরা টিফিন খাইছি, হ্যাঁ টিফিন খাইছি। ও আমার ঘুমাতে দেয়, আমি ঘুমাইতে হয়। আমি কই তুই না খাই ঘুমাই থাকবে, খাওয়া যে সময় ইচ্ছে হবে ওই সময় খাম। তো হের মর্জি আমরা চলতে লাগে। তখন আমরা তো হেও আগে ঘুমাইছে, নাক ডাহাইয়া ঘুমাইতেছে দুমরাইয়া। তখন আমরাও ঘুমাই দিছি মনে হয় প্রায় অনুমানিক 10টা 10:30 হইব রাত্রেবেলা। আমরা ফাঁসেও, আমরা বাড়ির ফাঁসেও আমরা বাসুরের ঘর আছে, বাসুর ভিতর ঘর আছে। ঘুমের থেকে আমি আটকা উঠছি একটা চিল্লি উইনা, কাহা কই গো কাহি কই গো, এই কথাটি আমরা বউয়ে চিল্লাইতেছে খামতাছে। পরে উঠতে গেলাম আর কি, গিয়া দেখি আমার সুসার তো নে গো, ও গো বউ কি সর্বনাশ করছে গো। গিয়া ছেলের কি অবস্থা দেখছে? এই অবস্থা, এই কেরাসিন ডাইলা যে আগুনটা লাগাইছে, এরপরে নিজেই জল দিছে, আবার সহ্য করতে পারছে না। পরে আপনারা মানে কোন হাসপাতালে নিছে? এটা আমরা ফাঁসে মনু ওই প্রথম দেখান লাগে। আচ্ছা, তারপর মনে হচ্ছিল প্রথম আমরা দেখাইলে এরপরে এফার যদি অন্য জায়গায় করতে লাগে, এরপরে অন্য জায়গায় করে। জীবিত আনার পর মৃত্যু হিসেবে কালকে কোন সময়? 3:30 বাজে। ছেলের নাম কি? সুকান্ত দাস। সুকান্ত দাস। বয়স কত? অনুমানিক ওখানে কাগজপত্র তো 16-17। কি করতো ছেলে? এমনি কিছু করে না, লেখাপড়া তুই আসলো। কোন ক্লাসে পড়তো? ও 9 থেকে 10 উঠছে, মধ্যে ফাইনালটা দিছে না। আপনার কয় ছেলে? একটা ছেলে, ওই 2টা মেয়ে, মেয়েরই বিয়া জ্বালাইছে। মানে এই ছেলের একটা ছেলে। টাকাটা কার মানে কার বাড়িতে আসার জন্য কইছিল? টাকা যে চাইছে কার বাড়ি চাইছে? তাহারা চাইছে আমার কাছে আর পিসির বাই চাইছে। পিসির বাড়ি কোন জায়গায়? ও গান্ধীতে আমি দেয়। ঘটনাটা কইছিল কমা ফার্স্ট ট্রেনে আমি আগরতলা যাবো পিসির বাড়িতে। আমি কই বাবু আমাদের তখন আর টাকা থোয়া নাই, পিসির বাড়িতে গেলে তো না হলো 200 টাকা লাগবো। রেহার কাজটা আরম্ভ হয়েছে সোমবারে তো মনে আমরা পেমেন্ট হয়ে যাবে, এরপরে তুমি যাইও তোমার দিন মনে টাকা। কত টাকা চাইছে? 200 টাকাই চাইছে। আমি কই বাবা মানে তো শরীরটা বেশি বালা না, ওষুধ খাওয়াইতেছি, মাথার মধ্যে একটু সুট খাইছিল আর কি। এবার ডাক্তার দেখাই নিয়ে ওষুধ খাওয়াইতেছি, ওষুধ ওখানেও খাওয়াইতেছে। ওখানে আর তো কিচ্ছু কইছে না। রাত্রেবেলা টিফিন বানাইছি মনে হয় 8টার সময়, আমরা টিফিন খাইছি, হ্যাঁ টিফিন খাইছি। ও আমার ঘুমাতে দেয়, আমি ঘুমাইতে হয়। আমি কই তুই না খাই ঘুমাই থাকবে, খাওয়া যে সময় ইচ্ছে হবে ওই সময় খাম। তো হের মর্জি আমরা চলতে লাগে।
তখন আমরা তো হেওই আগে ঘুমাইছে, নাক ডাহাইয়া ঘুমাইতেছে দুমরাইয়া, তখন আমরাও ঘুমাই দিছি। মনে হয় প্রায় অনুমানিক 10টা 10:30 হইব রাত্রেবেলা। আমরা ফাঁসেও, আমরা বাড়ির ফাঁসেও আমরা বাসুরের ঘর আছে, বাসুর ভিতর ঘর আছে। ঘুমের থেকে আমি আটকা উঠছি, একটা চিল্লি উইনা কাহা কই গো কাহি কই গো, এই কথাটি আমরা বউয়ে চিল্লাইতেছে খামতাছে। পরে উঠতে গেলাম আর কি, গিয়া দিয়ে আমার সুসার তো নে গো, ও গো বউ কি সর্বনাশ করছে গো। ছেলের কি অবস্থা দেখছে? এই অবস্থা, এই কেরাসিন ডাইলা যে আগুনটা লাগাইছে, এরপরে নিজেই জল দিছে, আবার সহ্য করতে পারছে না। পরে আপনারা মানে কোন হাসপাতালে নিছে? এটা আমরা পাশে মনু ওই প্রথম দেখান লাগে। আচ্ছা, তারপর মনু হচ্ছিল প্রথম। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো 84টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকার পরিচালিত সিনিয়র বেসি স্কুল হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 31,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন। 4% ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে নাই, অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। মূল হেডকোয়ার্টারেও যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করব। হ্যাঁ, মাধ্যমিক প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চাচামিচি করছে কাজ। যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেপরমা কমিউনিটি, চাকমা এবং কল, এই 3টা কমিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম থ্রু ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রায় নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলি যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকোটের নামে বাড়িঘর করে করা, এগুলি চলছে। এবং একটা মাত্র বিওসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে কুমলং হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে, অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিওসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে, এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 30 লক্ষ টাকা লাইবিলিটি, তার জন্য এখন 1 মাস ধরে এই বিওসিটা বন্ধ আছে। একটা বিওসি চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকোটে বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে। কাজেই এডিসি প্রশাসনের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম
মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না। অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে এই টাকা মানে খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে। কিন্তু এগুলি তাদের কাছেও নেই, ওয়েবসাইটে একটু তাদের কাছেই নেই। 1 বছর গত ইয়েতে 1 বছর পূর্তিতে একেবারে ডিউটি মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে ওটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায়। তার মানে এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়। আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা কথা না। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলো কোনো সেখানে দেখাবার মতো জু নেই। কাজে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ টুকরে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে। এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজে আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো মানে সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন রেখে কীভাবে আরও স্মুথলি একটা চালানো যায় এডিসি প্রশাসন একটু গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটপাট্টা করার জন্য 100টা ইটপাট্টা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবালদের জন্য অনুষ্ঠান করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে। কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ বেশি করছে না। আমরা চাই এডিসি কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করাবো, এটি হচ্ছে কথা। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পাশে আছেন আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএনপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং মহোদয়, এবং আমাদের প্রাক্তন এমপিসি এবং টিওএফের নেতা কুমন্ত বর্মা মহোদয়। আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্য মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে। কিন্তু যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকম ভাবে পরিকল্পনা করে যেরকম ভাবে কাজ করবার কথা সেরকম ভাবে কাজ হচ্ছে না, বরঞ্চ একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এডিসি প্রশাসন এখন তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি সেখানে আছে। মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়
এমডিসি ও ভোটে মাননীয় বিজয় রাঙ্কল মহোদয় এক্স এমএলএ এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাঠে এই তিনজন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা টাকা অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারির নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে পাঁচজন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসির মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথাভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথাভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চাচামেচি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলিতেও টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রোড করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে কোনো একটা পার্ক ছাড়া সেরকমভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। এর পুরো ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে এফডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা। ট্যুরিজম কর্পোরেশন চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট যখন থাকাকালীন সেখানে জরুরি একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকের একটা স্কুল আছে। এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই। এরপরেও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি গণেশ দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিগন্যাল এডিসি কেন্দ্রে মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 42,000 টাকা সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা ব্যক্তি রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয়। আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে গিয়েছে কথা। আমরা চাইব যে অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে, এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্বর টাউন কমিটি, ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটিও নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি চাষাবাসি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করবার জন্য এটা কোনো উদ্যোগ নেবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি গ্রহণ করে।
এছাড়া আগামী 21 তারিখ বাদল অধিবেশন বসছে দিল্লিতে। এই বাদল অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনো পেন্ডিং করে আছে। এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না। এগুলি নিয়ে 2017 সাল থেকে এগুলি নিয়ে সিনেমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতির সদিচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না। আমরা জোর দাবি জানাবো যে কোনো মূল্যে এটাকে পাশ করার বন্দোবস্ত করা হোক, কারণ কিছুদিন পরেই আর 7-8 মাসের পরেই পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সেখানে কালক্ষেপ হবে। কাজেই কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে এডিসিকে যে কথা বলা হয়েছে সেখানে 40-42টা দপ্তর দেওয়ার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে 3টা পর্যায়ে আপনার ভিলেজ লেভেল কাউন্সিল, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা যে টাউন লেভেল যে কাউন্সিল, এগুলি করার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। এই সমস্ত সংস্থান রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে 275-280 ধারা অনুসারে এডিসিকে টাকা পয়সা দিয়ে যাতে এই এডিসিকে এমপাওয়ারমেন্ট করার উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে। একেবারে অপর্যাপ্ত। আর একাতে কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেখানে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পেমেন্ট পেলেও 227 টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা, সেখানে 160-170 টাকা, হাইয়েস্ট 180 টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটা কাজে ত্রিপুরা মধ্য এবং বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে কি বলবো ক্যাডার, তাদের যে বাহিনী, সেখানে একটা কাজে 30 জন 40 জন সেখানে তদারকি করছে, লিডারি করছে এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না, যারা কাজ করছে না তারা সেখানে এই কাজ না করেও এই টাকার যে শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ডোজারে, আরও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডোজারে কাজ হওয়াতে অর্ধেক রেগার শ্রমিক পাচ্ছে আর অর্ধেক ডোজারের জন্য সেখানে টাকা খরচ করতে হচ্ছে, ফলে রেগাও পর্যাপ্ত চলছে। কাজে আমরা চাই রেগার কাজ এটা আরও বাড়ানো হোক, না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে। আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরাতে গিয়েছিলাম, সেখানে 13টা ভিলেজ কমিটি এলাকায় বলছে এখন 90% লোক দুবেলা বেশি ভাত খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে মানুষ কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল 3 বেলা ভাত খেয়ে আমরাও সকলেই অভ্যস্ত, কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকার চলছে 3 বেলা খাওয়ার মতো জোগান ওরা করে উঠতে পারছে না, ফলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে। এডিসি এলাকায় বিশেষ করে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে। উন্নয়নের কাজ এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে বলে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে বলা যেতে পারে, কোনো কাজই সেখানে হচ্ছে না। আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েকশো স্কুল গত 2022-23 আর্থিক বছরে ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। এই সমস্ত স্কুল ছাড়াইয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার কাছে ছবি আছে, আপনারা চাইলে আমি সিবিসি মানে তো পাসের হার সেখানে বাড়ার কথা, সেখানে কিভাবে সেখানে এই পাসের যে হার কিভাবে কমেছে এটা এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার উৎকৃষ্ট একটা প্রমাণ। আমরা এর মধ্যে যেটা বলতে চাইছি, অতি সত্ত্বর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা, কারণ ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে না হলে পরে এখন মানুষের কথা বলার জায়গা
সম্পূর্ণ তীব্রমতা বিজেপি আইপিএফটি কেড়ে নিয়েছে। এখন কথা বলার জায়গা নেই। ওদের ভিলেজ কমিটি গেজেট নোটিফাই করেছে এডিসি প্রশাসন থেকে চেয়ারম্যান, কিন্তু এগুলি প্রশাসনের কাজে সেরকমভাবে কোনো কাজেই লাগছে না। সেখানে ভিলেজ কমিটি আইনে আছে গ্রাম সংসদ করা, ওয়ার্ড সংসদ করা, বছরে বই ছাপিয়ে 2 বার হিসাব দেওয়া, কোনো কিছুই হচ্ছে না। এখন বলা যেতে পারে জোনাল, সাব জোনাল, ব্লক, ভিলেজ কমিটি অফিসগুলি আসলে লুটেরাদের আখ্যাতে সেখানে পরিণত হচ্ছে। ফলে ভিলেজ কমিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি আঘাত চলছে। সেখানে নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নাই। তাই আমরা চাই যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি শীঘ্রই হোক। আজকে 2021-এ হওয়ার কথা ছিল, 21, 22, 23 3 বছর রানিং চলছে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ সব নির্বাচন হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য না এবং এডিসি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, এই ভিলেজ গ্রামের মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এই ভিলেজ কমিটির জন্য। কাজে ভিলেজ কমিটি এটির যাতে করা ব্যবস্থা করা হয়। 6 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি, প্রাপ্য টাকা এগুলি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, 2022-23 আর্থিক বছরে অ্যাপ্রুভ বাজেট ছিল বিধানসভায় 619 কোটি টাকা। এই অ্যাপ্রুভ বাজেটের মধ্যেও 126 কোটি টাকা এখনো বকেয়া আছে বলে আমাদের কাছে। অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এমনিতেই আর্থিক অভাব অনটন চলছে এডিসিতে, ঠিক মতো বেতন দেওয়া যাচ্ছে না এবং প্রত্যেক মাসের আগে এডিসি এলাকার কর্মচারীরা নিয়ে একটা কণ্ঠা উদ্যোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তো মাসে একই অবদান হয়েছে, আগামী মাসের একটা উৎখানের মধ্যে এখনো আছে, ঠিক বেতন পাবো কিনা এই ধরনের কণ্ঠার মধ্যে আছে। কাজেই তাদের যে বাজেটের যে একটু টাকা এগুলো যদি সরকার থেকে না নেওয়া হয় তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কাম্য না। এটি এবার যেটা বাজেটে ধরেছে 672 কোটি টাকা, নলে 10% বাজেটে এমনি ইনক্রিজ আপনার 10% ইনক্রিজ হলেও সেখানে অপক্ষে টাকা পাওয়ার কথা ছিল আপনার 684 টাকা। এই জায়গায় আপনার সেখানে বৃদ্ধি করেছে মাত্র 672 কোটি টাকা, যেখানে মাত্র গত বছরকে 3 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এখানে বাড়ানো ছিল অন্তপক্ষে 50 কোটি টাকা বাড়ার কথা ছিল। 684 কোটি টাকা নর্মাল, এটা যেগুলো সরকারি থাকুক এটা সাধারণত প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি 10% ইনক্রিজ করে থাকে, কিন্তু এর চাইতে অতিরিক্ত বাড়ার তো দূরের কথা 10% সেখানে ইনক্রিজ করা হচ্ছে। এটা ধরনের বঞ্চনা, এটিকে মানে এটিকে মানুষকে বঞ্চনা করা, এটা কোনোভাবেই কাম্য না। আমরা বলছি সেটা মিটিয়ে দেওয়া আর এই বাজেট করে দিয়েছি, আমরা এটা নিয়েও আমাদের প্রতিবাদ আছে। আমরা আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যেটা ইউসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এই বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে, কথা বলছে, আমরাও আমাদের পার্টির তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি যে ইউসিসি কোনো মতেই সেখানে এটা করা চলবে না, এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা চলবে না। কারণ এতে অটোনোমাসের যে পাওয়ারের কথা আমরা বলছি, অটোনোমাসের পাওয়ার সেখানে খর্বিত হবে। সেখানে তার ল্যান্ড রাইট, সেখানে সংরক্ষণ, যে এসটি এসসি ওবিসি যে সংরক্ষণ, এগুলি সেখানে খর্ব হবে এবং চিরাচরিত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে।
বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে, পিটি আছে, এই পিটির উপর এটা আক্রমণ হবে। কাছে আমরা চাই ইউসিসি এবং যদিও 21তম ইউসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো দরকারও পড়ে না, প্রয়োজনও পড়ে না। কাজেই এটা রাষ্ট্রের স্বার্থে এগুলিকে সামনে পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের জন্য এগুলি করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি আমরা এমনিতেই আমাদের ইউসিসি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলছে, একই মুদ্রা আমাদের দেশে চলছে, একই আইপিসি মাধ্যমে আমাদের দেশে ইউসিসি চলছে, গণতান্ত্রিক যে কাঠামো একই ইয়েতে চলছে। কাজে এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা, আমরা এটা বন্ধ করার জন্য বলছি। তারপরে আমরা এছাড়া 8টা জোনাল আছে, 44টা সাব জোনাল আছে। এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন ছিল একজনই চেয়ারম্যান ছিলেন, সে এমডিসি হতে পারে, এমএলএ হতে পারে, বা যে কেউকে সেখানে নোটিফাই করে চেয়ারম্যান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কোনো চেয়ারম্যান জোনালে 3জন 4জন করে পর্যন্ত চেয়ারম্যান হচ্ছে। চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 44টা সাব জোনাল একইভাবে সেখানেও সাব জোনালের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, যেমন ওয়েব জোনে এখন 3জন এরকম চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, তাদেরকেও বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দেখলাম আমরা জোনাল, সাব জোনাল থেকে জোনাল থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক বা যেখানে কমিটির উপর একটা মাথা ভারী একটা কমিটি সেখানে বসিয়ে আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাঝখানে প্রচুর টাকা সেখানে বেতন ভাতা, গাড়ি, এই যে চিফ অ্যাডভাইজার বা লিগাল অ্যাডভাইজার, এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, কোয়ার্টার, এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে। কাজে যেখানে এডিসি প্রশাসন থেকে প্রায় 80-85 জন হবে, তারা 4-5 মাস ধরে কেউ মারা গেছেন, কেউ রিটায়ার্ড হয়েছেন, তাদের সেখানে পেনশন দেওয়া যাচ্ছে না, তাদের গ্র্যাজুইটি দেওয়া যাচ্ছে না, লিভ স্যালারি দেওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা, তাদের জমানো টাকা, এগুলি পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। প্রায় 80-90 জন এরকম আছে কর্মচারীরা ইতিমধ্যে রিটায়ার করেছে, তাদের বেতন ভাতা ও পর্যন্ত সেখানে চুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ এই অ্যাডভাইজারের নামে এগুলি চলছে। 3 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আসলে এগুলি যেমন কর্মচারীদের সেখানে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, রিটায়ার যারা হচ্ছে বা যারা গেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুইটি, লিভ স্যালারি থেকে বিভিন্ন তাদের যে পাওয়ার কথা টাকা, এগুলি যেমন পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি এডিসি প্রশাসন থেকে বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন জুনিয়াদের, বিশেষ করে জুনিয়াদের জুন 20 থেকে জুন 16 থেকে আরম্ভ করে জুন কাটা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। কিন্তু এডিসি প্রশাসন মাথা আসার পর তাদের কোনো ধরনের সাহায্য, 1 টাকাও সাহায্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। 15-16 হাজার সেরকমভাবে জুনিয়র পরিবার আছে, তাদেরকে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে না। এবং আমরা দেখছি এর ফলে গ্রামে সাধারণ মানুষ বা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে আছে, হাহাকার অবস্থার মধ্যে আছে। কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায় ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, এমনকি প্রায় 8টা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটা রাজ্যেই এটা বলা যেতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে।
মিজোরামে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম করতে হচ্ছে, বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে গন্ডকি সেখানে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, অথচ জুনিয়রদের জন্য টাকা নেই, সাধারণ মানুষের জন্য টাকা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু এই সমস্ত অ্যাডভাইজারি বা জোনাল চেয়ারম্যান ক্যাবিনেটের জন্য টাকার কোনো সমস্যা নেই। এবং 4 নম্বর আমরা যেটা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি যে রেগাও প্রচণ্ড অপর্যাপ্ত। আমাদের এই যে এখন 4 মাস চলছে, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত করে 24 দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এবং সবচেয়ে আমাদের মানে প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায়, মিজো, রিয়াং, চাকমা, ত্রিপুরি কমিউনিটি বসতি এলাকায়, যেখানটায় আরও বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল, জম্পু হিল ব্লক, আজকে পর্যন্ত সেখানে হয়েছে মাত্র 14 দিনে রেগার কাজ। এবং সমতল এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেফুঙ্গা ব্লকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে 14.2 দিন, না 17 দিন। এবং টেপিনিয়া ব্লকে কাজ হয়েছে 13 দিন। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকার পরিচালিত সিনিয়র বেসিক স্কুল, হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 31,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেই গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা, কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থাটা কি, খুমুলুং হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি টয়েল স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়াম টয়েল স্কুল আছে, এটা আবার সিবিএসসি হয়েছে। সিবিএসসি রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থায়। 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপুই একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন। হাইস্ট মার্ক পেয়েছে 54%, ফার্স্ট ডিভিশনও পাস করে নাই, অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। হেডকোয়ার্টারে যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করব। এটা যে মাধ্যমিক 106 জনের মধ্যে 18 জন পাস করেছে। হ্যাঁ, মাধ্যমিক প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চাচামিচি করছে কাজ। যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেপরমা কমিউনিটি, চাকমা এবং কল, এই 3টা কমিউনিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম থ্রু ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রায় নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলি যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার।
এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই এডভাইজারি যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকোর্টের নামে বাড়িঘর পরে করা, এগুলি চলছে। এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে কুমিল্লা হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রুট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে, অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিইসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে, এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মানে মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 30 লক্ষ টাকায় লাইবিলিটি, তার জন্য এখন একমাত্রে এই বিইসিটা বন্ধ আছে। একটা বিইসি চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকোর্টের বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে। কাজেই এডিসি প্রশাসনের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না, অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে এই টাকা মানে খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ, প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে। কিন্তু এগুলি তাদের কাছেও নেই, সেটা একটু তাদের কাছেই নেই। 2000 এই যে 1 বছর গত ইয়েতে 1 বছর পূর্তিতে একেবারে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে ওটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল, কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায়। তার মানে কি এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়, আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা ঘটনা। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলো কোনো সেখানে দেখাবার মতো জো নেই। কাজেই এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ থুবড়ে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে। এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজেই আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো মানে সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে, এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন রেখে কীভাবে আরও স্মুথলি একটা চালানো যায়, এডিসি প্রশাসন গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটপাট্টা করার জন্য 100টা ইটপাট্টা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই, এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবালদের জন্য অনুষ্ঠান করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে, কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না। মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরি ধরাধরির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ বেশি করছে না। আমরা চাই এডিসি কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করা হোক, এটি হচ্ছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পাশে আছেন আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএমপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং মহোদয়, এবং আমাদের প্রাক্তন এমডিসি এবং টিউএফের নেতা উন্নত বর্মা মহোদয়। আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্য মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে,
কিন্তু যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকমভাবে পরিকল্পনা করে যেরকমভাবে কাজ করবার কথা সেরকমভাবে কাজ হচ্ছে না, বরঞ্চ একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম, আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এডিসি প্রশাসন এখন তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি সেখানে আছে। মাননীয় প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মা মহোদয় এমডিসি ও বটে, মাননীয় বিজয় রাঙ্কল মহোদয় এক্স এমএলএ, এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাঠে, এই 3 জন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা টাকা, অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে 5 জন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসির মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথা ভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চাচামেচি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলি তো টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রোড করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে কোনো একটা পার্ক ছাড়া সেরকমভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। এর পুরো ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে এফডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা, ট্যুরিজম কর্পোরেশন চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট যখন থাকাকালীন সেখানে জরুরি একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকে একটা স্কুল আছে। এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই। এরপরেও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি গণেশ দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিন্নাম এডিসি কেন্দ্রে মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 42,000 টাকা সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা বেঁধে রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট, এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে
পাস করা নয়, আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে দিয়েছে ত্রিপুরা কথা। আমরা চাইব যে অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে, এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্বর টাউন কমিটি, ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটির নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি চেঁচামেচি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করবার জন্য এটার কোনো উদ্যোগ নেবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি যাতে গ্রহণ করে। এছাড়া আগামী 21 তারিখ বাদল অধিবেশন হচ্ছে দিল্লিতে। এই বাদল অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনো পেন্ডিং করে আছে। এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না। এগুলি নিয়ে 2017 সাল থেকে এগুলি নিয়ে সিনেমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতির সদিচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না। আমরা জোর দাবি জানাবো যে যে কোনো মূল্যে এটাকে পাস করার বন্দোবস্ত করা হোক, কারণ কিছুদিন পরেই আর 7-8 মাসের পরেই পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সেখানে কালক্ষেপ হবে। কাজেই কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে এডিসিকে যে কথা বলা হয়েছে সেখানে 40-42টা তৎপর দেওয়ার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে 3টা পর্যায়ে আপনার ভিলেজ লেভেল কাউন্সিল, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা যে টাউন লেভেল যে কাউন্সিল এগুলি করার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। এই সমস্ত সংস্থান রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে 275-280 ধারা অনুসারে এডিসিকে টাকা পয়সা দিয়ে যাতে এই এডিসিকে এমপাওয়ারমেন্ট করার উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে। জায়গা ও একেবারে অপর্যাপ্ত। আর জায়গাতে কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেখানে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পেমেন্ট পেলেও 227 টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা, সেখানে 160-170 টাকা, হাইয়েস্ট 180 টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেকটা কাজে ত্রিপুরা মধ্য এবং বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে কি বলবো ক্যাডার, তাদের যে বাহিনী, সেখানে একটা কাজে 30 জন 40 জন সেখানে তদারকি করছে, লিডারি করছে এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না, যারা কাজ করছে না তারা সেখানে এই কাজ না করেও এই টাকার যে শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ডোজারে, আরও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডোজারে কাজ হওয়াতে অর্ধেক রেগার শ্রমিক পাচ্ছে আর অর্ধেক ডোজারের জন্য সেখানে টাকা খরচ করতে হচ্ছে, ফলে রেগাও পর্যাপ্ত চলছে। কাজে আমরা চাই রেগার কাজ এটা আরও বাড়ানো হোক, না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে। আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরাতে গিয়েছিলাম, সেখানে 13টা ভিলেজ কমিটি এলাকায় বলছে এখন 90% লোক দুবেলা বেশি ভাত খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে মানুষ কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল 3 বেলা ভাত খেয়ে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকাল চলছে, 3 বেলা খাওয়ার মতো জোগান ওরা করে উঠতে পারছে না, ফলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে। এডিসি এলাকায় বিশেষ করে
রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে। উন্নয়নের কাজ এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে বলে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুখ ঠুকরে পড়েছে বলা যেতে পারে, কোনো কাজই সেখানে হচ্ছে না। আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েকশো স্কুল গত 2022-23 আর্থিক বছরে ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। এই সমস্ত স্কুল ছাড়াই কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার কাছে ছবি আছে, আপনারা চাইলে আমি সিবিসি মানে তো পাশের হার সেখানে বাড়ার কথা, সেখানে কিভাবে সেখানে এই পাশের যে হার কিভাবে কমেছে এটা এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রকৃষ্ট একটা প্রমাণ। আমরা এর মধ্যে যেটা বলতে চাইছি, অতি সত্ত্বর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা, কারণ ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে না হলে পরে এখন মানুষের কথা বলার জায়গা সম্পূর্ণ তীব্রমতা বিজেপি আইপিএফপি কেড়ে নিয়েছে। এখন কথা বলার জায়গা নেই। ওদের ভিলেজ কমিটি গেজেট নোটিফাই করেছে এডিসি প্রশাসন থেকে চেয়ারম্যান, কিন্তু এগুলি প্রশাসনের কাজে সেরকমভাবে কোনো কাজেই লাগছে না। সেখানে ভিলেজ কমিটি আইনে আছে গ্রাম সংসদ করা, ওয়ার্ড সংসদ করা, বছরে বই ছাপিয়ে 2 বার হিসাব দেওয়া, কোনো কিছুই হচ্ছে না। এখন বলা যেতে পারে জোনাল, সাব জোনাল, ব্লক, ভিলেজ কমিটি অফিসগুলি আসলে লুটেরাদের আখ্যাতে সেখানে পরিণত হচ্ছে। ফলে ভিলেজ কমিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি হাহাকার চলছে, সেখানে নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নাই। তাই আমরা বছরে অ্যাপ্রুভ বাজেট ছিল বিধানসভায় 619 কোটি টাকা। এই অ্যাপ্রুভ বাজেটের মধ্যেও 126 কোটি টাকা এখনো বকেয়া আছে বলে আমাদের কাছে খবর। অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এমনিতেই আর্থিক অভাব অনটন চলছে এডিসিতে, ঠিক মতো বেতন দেওয়া যাচ্ছে না। এবং প্রত্যেক মাসের আগে এডিসি এলাকার শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছে। গত মাসে একই অবস্থা হয়েছে, আগামী মাসেও একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো আছে, ঠিক মতো বেতন পাবো কিনা এই ধরনের উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। কাজেই তাদের যে বাজেটে যেগুলি অ্যাপ্রুভ টাকা এগুলো যদি রাজ্য সরকার থেকে না দেওয়া হয় তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কাম্য না। এমনিতেই এবার যেটা বাজেটে ধরেছে 672 কোটি টাকা, নর্মালে 10% বাজেটে এমনিতেই ইনক্রিজ হয়। আপনার 10% ইনক্রিজ হলেও সেখানে অন্তত পক্ষে টাকা পাওয়ার কথা ছিল আপনার 684 কোটি টাকা, সেই জায়গায় আপনার সেখানে বৃদ্ধি করেছে মাত্র 672 কোটি টাকা, যেখানে মাত্র গত বছর থেকে 53 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে, যেখানে বাড়ার কথা ছিল অন্তত পক্ষে 65 কোটি টাকা বাড়ার কথা ছিল। 684 কোটি টাকা 10% নর্মাল। এটা যে কোনো সরকারি থাকুক, এটা বছরান্তে প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি 10% ইনক্রিজ করে থাকে, কিন্তু এর চাইতে অতিরিক্ত তো বাড়ার তো দূরের কথা, 10% সেখানে ইনক্রিজ করা হচ্ছে না। এটা এক ধরনের বঞ্চনা, এডিসি মানুষকে বঞ্চনা করা, এটা কোনোভাবেই কাম্য না। আমরা বলছি এডিসি প্রাপ্য যেমন মিটিয়ে দেওয়া, আর এই বাজেট যেটা কম করে দিয়েছে এটা নিয়েও আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যেটা ইউসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এই বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে, কথা বলছে, আমরাও আমাদের পার্টির তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি এই ইউসিসি কোনো মতেই সেখানে এটা
করা চলবে না, এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা চলবে না। কারণ এতে অটোনোমাসের যে পাওয়ারের কথা আমরা বলছি, অটোনোমাসের পাওয়ার সেখানে খর্বিত হবে। সেখানে তার ল্যান্ড রাইট, সেখানে সংরক্ষণ, যে এসটি এসসি ওবিসি যে সংরক্ষণ, এগুলি সেখানে খর্ব হবে। এবং চিরাচরিত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে, এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে। বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে, বিধি আছে, এই বিধির উপর এটা আক্রমণ হবে। কাছে আমরা চাই ইউসিসি এবং যদিও 21তম ইউসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো দরকারও পড়ে না, প্রয়োজনও পড়ে না। কাজে এটা রাষ্ট্রের স্বার্থে এগুলিকে সামনে, পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনের জন্য এগুলি করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি, আমরা এমনিতেই আমাদের ইউসিসি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলছে, একই মুদ্রা আমাদের দেশে চলছে, একই আইপিসি মাধ্যমে আমাদের দেশে ইউসিসি চলছে, গণতান্ত্রিক যে কাঠামো একই ইয়েতে চলছে। কাজে এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা, এটা বন্ধ করার জন্য বলছি। তারপরে আমরা এছাড়া 8টা জোনাল আছে, 44টা সাব জোনাল আছে। এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন ছিল, একজনই চেয়ারম্যান ছিলেন। সে এমবিসি হতে পারে, এমএলএ হতে পারে, বা যে কেউকে সেখানে নোটিফাই করে চেয়ারম্যান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কোনো চেয়ারম্যানে জোনালে 3জন 4জন করে পর্যন্ত চেয়ারম্যান হচ্ছে। চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 44টা সাব জোনাল, একইভাবে সেখানেও সাব জোনালের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান। যেমন ওয়েস্ট জোনে এখন 3জন এরকম চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, তাদেরকেও বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দেখলাম আমরা জোনাল, সাব জোনাল থেকে জোনাল থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক বা যেখানে কমিটির উপর একটা মাথা ভারী একটা কমিটি সেখানে বসিয়ে আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাঝখানে প্রচুর টাকা সেখানে বেতন ভাতা, গাড়ি, এই যে চিফ অ্যাডভাইজার বা লিগাল অ্যাডভাইজার, এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, কোয়ার্টার, এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে। কাজে যেখানে এডিসি প্রশাসন থেকে প্রায় 80-85 জন হবে, তারা 4-5 মাস ধরে কেউ মারা গেছেন, কেউ রিটায়ার্ড হয়েছেন, তাদের সেখানে পেনশন দেওয়া যাচ্ছে না, তাদের গ্র্যাজুইটি দেওয়া যাচ্ছে না, লিভ স্যালারি দেওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা, তাদের জমানো টাকা, এগুলি পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। প্রায় 80-90 জন এরকম আছে কর্মচারীরা, ইতিমধ্যে রিটায়ার করেছে, তাদের বেতন ভাতা ও পর্যন্ত সেখানে চুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ এই অ্যাডভাইজারের নামে এগুলি চলছে। 3 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আসলে এগুলি যেমন কর্মচারীদের সেখানে ডিপ্লয় করা হচ্ছে, রিটায়ার যারা হচ্ছে বা যারা গেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুইটি, লিভ স্যালারি থেকে বিভিন্ন তাদের যে পাওয়ার কথা টাকা, এগুলি যেমন পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি এডিসি প্রশাসন থেকে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন জুনিয়াদের, বিশেষ করে জুনিয়াদের জুন 20 থেকে জুন 16 থেকে আরম্ভ করে জুন কাটা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। কিন্তু এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা আসার পর তাদের কোনো ধরনের সাহায্য, 1 টাকাও সাহায্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। 15-16 হাজার সেরকমভাবে জুনিয়র পরিবার আছে, তাদেরকে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে না।
এবং আমরা দেখছি এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে আসে, হাহাকার অবস্থার মধ্যে আসে। কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায় ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, এমনকি প্রায় 8টা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটা রাজ্যেই এটা বলা যেতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে। মিজোরামে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম করতে হচ্ছে, বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে গন্ডর কি সেখানে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, অথচ জুনিয়াদের জন্য টাকা নেই, সাধারণ মানুষের জন্য টাকা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু এই সমস্ত অ্যাডভাইজার বা জোনাল চেয়ারম্যান ক্যাবিনেটের জন্য টাকার কোনো সমস্যা নেই। এবং 4 নম্বর আমরা যেটা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি যে রেগাও প্রচণ্ড অপর্যাপ্ত। আমাদের এই যে এখন 4 মাস চলছে, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত করে 24 দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এবং সবচেয়ে আমাদের মানে প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায়, মিজো, রিয়াং, চাকমা, ত্রিপুরি কমিউনিটি বসতি এলাকায়, যেখানটায় আরও বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল, জম্পুইলি ব্লক, আজকে পর্যন্ত সেখানে হয়েছে মাত্র 14 দিনে রাখার কাজ। এবং সমতল এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেখুঙ্গা ব্লকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে 14.3 দিন, না 17 দিন। শিক্ষা ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। and unsucceeded total orotongo are sini elected MLA roko enke abo exempted borok bagi singnai mane nana tongo ni report aboni khubi dukhito abo exempted khaika sini bubugra bol soyong bonorong thani report naha kana barbali abon bagi singno permission pulawo tongphano ula abono abo suspend khaika. This is the only reason. We have no ill intention to meet with our newly elected MLA. Belaikan ona hambai tabuk sini mo report do sini bubugra sini party ni sip no sing handover khainai jodiu o report on 7th May 1 sing summit khaika happen jehetu mo sini mohiti ekka plenary session oro jotto public ni tai সম্মানিত রিটার্ন থানিবো buskango summit khane bagi bubugra on request khaime sing tinon buskango bono summit khainai hambai. Thank you. जतन खुलुंखा, आज ये स्पीच देने से पहले मैं आप सबको एक दुखी का खबर देना चाहता हूं। हमारे एमडीसी उमा शंकर देबबर्मा के पिताजी का आज देहांत हो गया। और अगर हम लोग एक परिवार हैं, हम एक दूसरे की प्रसाद को प्यार करते हैं, तो आप लोग सब प्लीज खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए उमा शंकर देबबर्मा के पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए 30 सेकेंड्स के लिए प्लीज कीप साइलेंस।
थैंक यू। आज यहाँ में बुबागरा भाषण देने नहीं आया है। यहाँ में मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके संग डिस्कशन करने आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडियम विजय कुमार रंगथौल, यहाँ में हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एलओपी हैं, एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एमडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट, टीआईएसएफ, टीसीएफ, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 दिन का ये प्लेनरी सेशन था और मैं यहाँ में ओपन राउंड भी करना चाहता था। सूरजीत मोग ने कल मुझे फ़ोन किया कि ओपन राउंड करो, ओपन डिस्कशन करो। मैंने आपके लिए 1 घंटा अलग से रखा था ओपन डिस्कशन के लिए कि कोई भी बात कर सके। आई एम सॉरी क्योंकि स्पीकर्स ने इतना लंबा वक्तव्य दिया है कि आपको चांस नहीं मिला। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन यही प्लेनरी सेशन मैं हर जोनल में करना चाहता हूं अगले 1 महीने के अंदर। और उस जोनल में ख्वाई हो, नॉर्थ त्रिपुरा हो, साउथ हो, गोमती हो, सिपाहीजाला हो, ढलाई हो, उन्नकोटी हो, वहां में 2 दिन का प्लेनरी सेशन होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट के हर लीडर्स को आना चाहिए। बुबागरा भी रहेगा वहाँ में। और जैसा यहाँ में हुआ है, शाम को बैठो, खाना खाओ, बात करो, 1 रात रुको, नेक्स्ट डे प्लेनरी करके वापस जाओ। और ये जो आईडी कार्ड्स मिला है, जो आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बैग्स दिया जाएगा, बैच दिया जाएगा, वो करना चाहिए। और मैं ये 1 महीने के अंदर करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे में बात कीजिए। और एक चीज होना चाहिए कि प्लेनरी खत्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है। थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां में एक स्पीच लिख के आया, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं। पहले आपको पार्टी का सिस्टम समझा दो। इज द प्रेजेंटेशन देयर? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को, लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं। तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर। आपको कागज में भी दिखाया जाएगा। लेकिन रंजीत, आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए। हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। आपने देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत। हमने तो ये बना के रखा है। इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है, ना 120 मेंबर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर बीसी से 1 मेंबर होना पड़ेगा।
डिस्ट्रिक्ट में भी 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है, अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको बीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे में तैयारी करना है। मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं, महाराजा के संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। मैं आपको एक बात बोलूं, वो इंपॉर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया। मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहां से आया है, मेरा रिश्तेदार है। डेविड मुरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है। विश्वजीत कोलोई का संग कोई रिश्ता है। पूर्णचंद्र मेरा भाईगना है। भवरंजन को मैं 2019 से पहले जानता था। डॉली को मैंने 2021 में मिला। सौदागर कोलोई को मैं डेविड मुरा सिंह के संग मिला, उनको लाया। यहां में जेम्स है, दिल्ली में मिला। कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने। गणेश को मैं पहचानते नहीं था। सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया, तब मैं मिला। यहां में नंदिता मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानिक, रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दफा के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, सीनियर लीडर्स है। विजय बाबू हम हमेशा जानते थे। मेवाड़ को मैं बचपन से जानता था, राजेश को पहले से जानता था। विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता। लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है। इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। ये आपका जैसा एक गरीब तिपरासा है। इनको चांस मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया तो मैं माफ मांगता हूं। हर रीजनल पार्टी, एनसीपी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार को आगे करता है, अपना फैमिली को आगे करता है। आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस में, पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली को मैं आगे नहीं रखूंगा। मेरा फैमिली तिपरासा है, तिपरासा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है। और सबसे बड़ा गलती क्या है? कि आज भी तिपरासा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves.
पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देवबर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मॉग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आपकी प्रासा के बारे में सोचता है। My education was in शिलोंग। शिलोंग में जब कोई बुकुंग बारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था, अरे आप देवबर्मा है, आप रियांग है, आप चमतिया है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, क्या है ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू। नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस। एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गई। और यही प्रॉब्लम आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम त्रिपुरा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है। पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता। आई लव माई पीपल, आई लव माई कम्युनिटी, आई लव माई त्रिपुरा मोथा। पहले 2021 में कौन निकला? एमडीसीज, ईएम्स। 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, एमएलए आया, 13 एमएलए। अब मैं क्या देखता हूं? एमडीसी और ईएम, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा होगा। पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरे बच्चे को भी देखता है। पहला बच्चा को लगता है, अरे पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले एमडीसी ईएम को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब एमएलए को भी बुलाया जा रहा है। हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि मां बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है, आप बताइए बुबागरा आप किसको ज्यादा प्यार करता है? वो खराब है, वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो, दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है,
फ्रस्ट्रेशन दिखाना है तो तिपरासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, आपको विनती कर रहा हूं, आप मार के किसको अपने पास ही ला सकते, प्यार ला सकते। आईपीएल को भी तिपरा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग आईपीएफ है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आए, ऋषिकेश आया। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया। भाईदी 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 बुबागरा भाईदी जब आता है तो हम लोग को देता है। I'm very sorry to say, हम एक दूसरे प्यार नहीं कर सकते, बाहर को क्यों प्यार करें? तिपरा मोथा, अनिमेश यूसुफ, मेरी बाबू काल बहुत अच्छा था जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। थोड़ा आपने जो बोला, इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल, एक दूसरे को गोली मारने से कुछ होता है। देखो ये है ना, मोदी बोलते तब कुटुंब भाव, गला मिलो। आप बुकरा को देखो, यहाँ में आपने फेसबुक के बारे में बात, अच्छा बात है, बहुत लोग तो हमको कॉपी करता है, कुर्ता आपने काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुकरा बात बुरा है उसको रोल मॉडल बनाओ। जो प्यार के बारे में बात करता है, जो अपनी भाषा को दिल प्यार करता है, वो भी कॉपी करो। सिर्फ आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, का चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का सिद्धांत है, उस भी कॉपी करें। पार्टी इज इम्पोर्टेंट, पार्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या मैं बोर करूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं आके बोलते रहूंगा। फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है। 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है सिर्फ त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का इंटरेस्ट हमको इसका रखना पड़ेगा, समय संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बोर हो रहा है, आप लोग थक गया, भूख लगा है, तो आप लोग चले जाए। लेकिन अगर ब्रिटिश सुनना है तो एक बात समझिए, हमारा क्या चैलेंज, व्हाट द चैलेंजेस ऑफ त्रिपुरा? नंबर 1 चैलेंज कि हम लोग करप्शन को सर, आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है। और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में तिपरासा ट्रैक्टर का जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आप पैसा देता है, पैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा कि आप
धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है। अगरतला का लोगों पिपरा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोग लीडर को भी करप्शन को रोकना रहेगा। आप लोग को कॉन्ट्रैक्टर दिया है बहुत जरूरी, तालिका मिलेगा, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए ना पैसा, मैं ले आऊंगा गवर्नमेंट से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हर सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिस लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है, करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। लालच ही आपको दबाए। करप्शन स्टेट भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अनिमेश ने मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कहना, ऑपोजिशन एमएलए, एडीसी में सिर्फ 2% बजट है, 2%, 2.7%, 35%, 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा, और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका दास है, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है कि डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मां के संग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिपरासा जिसने बीजी को भी वोट किया, जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि 2% नहीं दिखता है कौन तिपरा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी। वो लोग देखता है तिपरा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में चीज बोला गया। आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलए, मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में समाजवादी पार्टी कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं करता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है। त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया तिपरासा का धन मेरा, तो हम लोग जवाब दे सकते हैं। ये पहले है कि 13 एमएलए, अभी तो 20 एमएलए, 19 सीपीएम का, एक विजयरंग। जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नाम को बदल के उस समय कुछ और न दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा, चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा सीनियर उग्रपंथी अब आदमी, उस टाइम आई डिडंट इवन नो ये बाबू, डिडंट नो इच अदर। ये
एक दूसरे से फाइट करने से आप मिलेगा। जो डेविड मूर ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हम भी मूवमेंट चाहिए, लेकिन मूवमेंट से पहले थांसा चाहिए। प्लेनरी से शुरू किया, दिल्ली का बात की, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले 1 महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थांसा बंदूक में गोली नहीं है, प्लेनरी सेशन हर दिन करो, अगर आएगा बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया आज रंजीत ने फायरिंग दिया तो सब बोले रंजीत ने पार्टी का खिलाफ। नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी उसको शुरू करो, 5 लाख में आज कर दे रहा नहीं, किसी डोनेशन नहीं चाहिए गणेश, और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी और बनाओ, तो बनाएगा। और जोनल लेवल को बागराज रहा है, क्लियरली रहा है, 7 जोन और है, कुमुर को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोन लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा, आप लोग पार्टी और जमीन खरीद के तिपरा मोथा के नाम में, तिपरा मोथा के नाम में जमीन खरीद पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए, हमको राजा की पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बने। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी ये था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसीते बारमा 8 एमएलए के भी एवर युवदे पार्टी ऑफिस नहीं बन सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बुरा है। आप जोनल में 8 जोनल में 8 ऑफिस हुआ, 5 लाख रुपया 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना यानी? वहां में नंद, वहां में अबू है, ये पार्टी में रंजीत बाबू आप वहां में, ये पार्टी को मैं सबसे पहचान। रंजीत बाबू यहां में कोई बदल नहीं। थांसा को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, आप लोग माना है कि नहीं? कभी रिया के नाम में, कभी नौकरी के नाम में, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े देर बाद दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन देर बाद दो, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में सब कुछ मिलेगा। थांसा को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है, हाँ कि नहीं? यस नहीं, पीछे वाला बोलो यस, आगे तो यस बोले गए। कैसे? कभी भाषा कलाम मैं रंजन बाबू डॉली नंदिता, यहां में जो भी हमारा गुरु है, मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। एक संग बैठ के बात करो। हम लोगों का भाषा है तिप्रासा, काउ तिप्रा, कौक तिप्रा, भाषा है तिप्रासा।
मीठा है, सच स्वीट लैंग्वेज, समझते लैंग्वेज हमको तो बहुत लगता है। पठान संजय कलोई तो अब कॉकबोरो भी बोलता है, काउगुरु बोलता है, कॉकबोरो होता है, इतना अच्छा लैंग्वेज रूपी कृपा। हमारा राजेश ने चुबलाई बुथु बाबू बोलते हैं, वंशो है वहां में, देवजी थे। हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। नाम क्या रखना है वो हम लोग पे डिसाइड कर ले, लेकिन ये बात डिसाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका लीडर बना है। ये त्रिपुरा का प्रॉब्लम है। त्रिपुरा सा बैठ के बात करे, बाहर में जाके अपना गंद कपड़ा को धोने से पूरा मुंह भी देखता है, घर का गंदगी भर दिया। ठीक बोल, लेकिन हम हर भाषा डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी आमी জায়গাতে আসবো, এই জায়গাতে আমি আইতাম না, তুমি বসে যাও, তুমি এখানে বউ, আমি সিলেটে আইছে ফ্যান ফালিয়া পুকুরে ফাথর লাই দিছে, तो आप अलग अलग भाग करेगा। हम तो नहीं तो हुई ना, अलग अलग बंगला है, भाषा बंगली बदल सकता है। कुमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मण बाड़े कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेटिया बोलता है, उसका बोलता है, हिंदी में भी वही। हम बिहार से हैं, लल्लू बोलता है, भोजपुरी बिहारी, भाषा तो की है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि भाषा का क्या होना चाहिए? हम लोग डिसाइड करेगा। बाहर का कोई भी आदमी फाइट किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में। have to be very careful. गौरीशंकर रियांग ने कब बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है मणिपुर। Oh, my Prasa people! Manipur is an experiment. Tripura identity will be a reality. अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो। ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोग थानसा को तोड़ने का कोशिश है, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं टूटने दो, थानसा को नहीं टूटने दो। थानसा टूटा तो बहुत हमारे ताकमास को, जिनको खुद अपना माना मान हुआ है रीजनल काउंसिल का, डिमांड कीजिए। अरुणाचल में भी डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे नहीं। मिनिस्ट्री काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पावर ही नहीं है। जब आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल मांग, आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो, आपको डिमांड करना है तो और एमएलए से डिमांड करो। अब डिमांड त्रिपुरा को करना है तो जमीन अधिकार के बाद डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश
हमको 50% डिमांड करना चाहिए। ये जगह हमारा अलग अलग करे डिमांड किया तो ना मई को कुछ मिलेगा, ना कू को कुछ मिलेगा, ना जमती को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुसिंग, तोतर, कोलोय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है पुनो वंश भाषा 40 लोग की है त्रिपुरा में, कार्बन वो भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए। लेकिन जो भी हो, अपना माइंड कब किया कि समुया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डील डिसीजन किया। आज अगर हम का डिमांड ग्रेटर प्लान क्योंकि तिरासा को अपना अधिकार चाहिए, हम भी वही कर रहा है जो डिलिमिटेशन के साथ आप हेमंत शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? तिप्रासा डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया, तिप्रासा करे वेरी बैड आइडिया। आप लोग सुनो क्या ये सब लोग बोलता है। उस दिन बहुत दुख लगा मुझे कि मैं छोड़ी दूं पॉलिटिक्स। उस टाइम किसी ने बोला बागरा तो सिर्फ जब बर्मा को महाजन विक्रम का नाम थी। I was born a Tiprasa. I will live as a Tiprasa and I will die as a Tiprasa. रंजन फिलिप ब्रूनो यहाँ में नहीं है, साउगुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चल गया, डॉली यो इतना काम किया हमने ब्रू अफोर्ड किए। जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में फायरिंग रेंज के लिए हारा था, मैं गया कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी मेरा अपोज किया, तभी भी गया कि फायरिंग रेंज में ब्रू लोगों को हटा जाए। नकुल जो है जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम का गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीएम, ना बीजेपी, मैं आप भी गया था चले जाओ और राष्ट्रवाद जावे ना, हमारा लोगों का राष्ट्र रोक दिया। हंगर राइट था, एक 4 महीने 5 महीने बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ के वी वे टू उसके बाद मैं अमित शाह से मिला, सर आप देश के होम मिनिस्टर हैं, अरे ब्रू लोग त्रिपुरा डुम्बुआ को हटाया गया, दंगा होता है तो को हटाया जाता है, हमारे लोग हैं, आप बांग्लादेशी लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू आप हिंदुस्तान के लोगों को आप रेफ्यूजी बोल रहे हैं, ये तो रेफ्यूजी नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे सामने फोन आके उन्होंने मिनिस्टर को फोन किया, ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। 2 महीने के अंदर 16 जनवरी 2020 ब्रू को छोड़ा दिया। कितना अटैक हुआ मेरे नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुट ही राजा गला काट दिया, कितना गाली सुनना पड़ा। किसकी?
पैकेज मिला है। कितना मिला? 724 करोड़। मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला, मुझे नीर मिला, मुझे संपत्ति मिला, रंग मिला, 724 रोड मिला हमारा लोगों को, 1 रुपया नहीं मिला। आज मीडिया में सुनाई पड़ा है 300 करोड़ रुपया खाया मैडम ने। इसके लिए छोड़ना चाहो राजनीति। आज अगर अंडरस्टैंडिंग करना होता तो चीफ मिनिस्टर अनिमेश ने मिनिस्टर सुजीत बनेगा या अपना ऋषिकेश बनेगा या पठान बनेगा या फिलिप बनेगा, चित बाबू बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर जाएगा, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग आएगा, आपको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, सब आपको मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं एक एमपी नहीं बन सकता। मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। गवर्नमेंट में नीड में है जुम्मा का म्यूजियम मिलेगा, कहाँ है? कहाँ मिल रहा है? हमको सिर्फ गाली मिल रही है, हमको सिर्फ तू मिल रहा है। हमारे ऊपर रोज बांग्ला न्यूज पेपर में रोज के खिलाफ गाली, पैसा आया, चोर, बेइज्जती, क्या मिल रहा है? मैं रामगढ़ को बोला, अनिमेश को बोला, मुराद को बोला, मुझे सिर्फ अच्छा नाम मिले कि वीरक्रम का नाते अपना कोई को कुछ दिया तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा मेरे नाम में, जहां भी मैं मरूं एक समाधि बनना और आप हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरी वही काफी। कि मैंने एक चीज था, आप एक दूसरे को प्यार करो, पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाऊंगा भी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो, महाराज को सब प्यार करता है, राधाला भी करता है, सुकन्या भी करता है, निश्चित भी करता है, राजेश्वर भी करता है, भी करता है, रत्नेंद्र भी करता है, फिलिप और रंजन भी करता है, सागर कॉलर भी कर रहा है, पाथानलाल भी कर रहा है। प्रॉब्लम है आप लोग एक दूसरा को प्यार करते हैं। ठीक बात है? कोई को तो मैं क्या करूं? ये क्रोध, नफरत, हेट्रेड बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं हूं। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग मुबादरा आप रहेगा तो हम लोग का होगा। अरे आप लोग अपने आप को उठाइए ना। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना,
चांस आपको नहीं दे रहा हूं, मैं चांस अनिमेश को नहीं दे रहा, मैं चांस तिवासा को उठाने के लिए। एक दूसरे झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड करो, शुक्ला चंद नौतिया ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देब्बा ने आप डिनाई नहीं किया, प्रमोद प्रिया ने आप डिनाई नहीं किया है। कृष्णपुर दुख लगा मुझे, लेकिन सब दुख कब लगा, जब जैसा ही आप रिजल्ट आया किसी ने हमको फोन किया और बोला अरे महेंद्र हार गया महाराज, हमारा ठीक कैंडिडेट नहीं। बोलो जब आप हारा बागमा मत करो, ये आपका सबक है। आप हारा लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि इतना में थान परमानेंट नहीं है, ऐसा काम करना पड़ता है। And I love you. हरेंद्र आया है कि नहीं आया? नहीं आया। सेकंड महाराज गौरी बाबू बोला, मंदिर प्रियांक ने बोला इंटेलेक्चुअल ने वोट नहीं। क्यों? गौरी बाबू ने बोला कि नौकरी चाहिए था, सुविधा चाहिए था, इसके लिए वोट नहीं। हंसो कहा नो प्रॉब्लम, हंसो कहा नो प्रॉब्लम। आप दो को एक छुरी देता हूं, दूसरे को मार दो, तो जिंदा रहेगा, उसको मारूंगा। आप दोनों एक कहानी सुना है हम लोग, दो बच्चा था, एक बच्चा था, दो औरत था, ये मेरा बच्चा है, और एक औरत ने बोला ये मेरा बच्चा है। तो एक आदमी ने कहा कि वो बच्चा को तान रखता है ये मां है। दोनों औरत ने मां बच्चा को ताना, जब बच्चा रोने लगा तो एक औरत ने अब बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा ने ले लिया। तो बोला नहीं ये मां नहीं है, असली मां ये है, क्योंकि मां अपना बच्चा को रोते हुए देख नहीं सकता। आप लोग दोनों को रो हुए नहीं देख सकते, हम आपको को रोते हुए नहीं देख सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छूना है। मैंने हमेशा कहा ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, मैं ना चाहता हूं। छोड़ू छोड़ू क्यों नहीं छोड़ू? दिल्ली में गया अमित से मिलने के लिए, वी ऑल विजय बाबू, जगेश बाबू उस गए, और आज जब बाबू नहीं आए, उनका तबीयत खराब है, उन्होंने मैसेज भी भेजा हम चिट्ठी में, अर्ली रिकवरी। दिल्ली गया, कैप्टन साहब ट्रेन में बैठा हूं, मैसेज आता है आप तो पूरा लाइन को भेज दे दिल्ली में इस बार। राजा जमीन को बेचता है, कितना खराब लगा हमको। आज इंडिया में एक पार्टी है जो एनडीए के साथ है, ना यूपीए के साथ है, अकेला अपना जाति की फाइट कर रहा है, न्यूट बन के उत्तरा मोथा है। हम उनके साथ, इनके साथ, जो त्रिपुरा लाइन साथ, हम उनके साथ, और क्या मिला?
सरने का चक्कर में हमारे एमएलसी को पैसा लगे, एमएलए को पैसा ऑफर किया गया। आई नो कोई भी नहीं है, नो, लेकिन जिसको जाने मन है कोई रोक तो नहीं सकता ना। लेकिन अगर यही चले तो आपको तीव्र नहीं मिलेगा। प्रेजेंट चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशर में लाना चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह वो रोड ब्लॉकेट करो, ओपन माइक में बोल रहा था तो गवर्नमेंट रेडी है। कलकत्ता कभी गया है? कलकत्ता में रोड में एक्सीडेंट होता है ना निमेश, तो दो लोग कलकत्ता में लड़ता है, अरे देखो मारो मारबो मारबो, कोई मारता है, अमी मारबो, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आपको मिट करना पड़ेगा। बागरा का पास ये है, ये तो है, ये भी है, इसका लालच नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो, पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ यहां में, एक ही ऑब्जर्वर को नहीं भेजूंगा। ये ऑब्जर्वर सिस्टम सबसे क्लास है कि ऑब्जर्वर ही ग्रुजम करता है। आप लोग अपने एरिया में पार्टी बनाइए, ठीक बोल रहा? नो ऑब्जर्वर, आप लोकल लेवल में अपना ब्लॉक पार्टी बनाइए, वहां में रंजीत आप हो, सेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना है, मैं वो अलाउ भी करूंगा। अंदर का बात अंदर में रहेगा। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना कमेटी सब जोनल वाइज हमको 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। कहीं में डिस्प्यूट है, नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगी, और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा, किसी का वर्ड फाइनल नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोन से एक सेंट्रल कमेटी मेंबर आएगा। जो एमएलए एमडी है वो पहले से सेंट्रल कमेटी मेंबर है, कुछ लोग का इलेक्टेड है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट ला सकता है। विजय रामफल इज द प्रेसिडेंट, वो किया है। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमेटी में बना, और वो पहले ब्लॉक लेवल, पहले प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमेटी मेंबर, हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, हर ब्लॉक कमेटी मेंबर को आई कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबर ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए। एमडीसी एमएलए सिर्फ नहीं जाएगा, एमडी मैं आपकी बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो आप चला जाए। पूर्णो, रंजन, डॉली, अगर
टाइम आए ना, तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाके दिल्ली गवर्नमेंट को अपना इस्तीफा दिया और फिर से इलेक्शन कराया, अगर हम लोग के पास है, अगर टाइम आए, आप लोग सब 16 का 16 पुरुषों चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में रेजिग्नेशन देखो और इलेक्शन करो, पीसी इलेक्शन। बोला सब में नहीं जीतेगा, देवजीत बोल रहा था, पूरा बोल रहा था, हरिंदर भी रहा था, बहुत बोला था कमजोर है, सबने भी कॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रॉन्ग होना पार्टी को कि ये लोग आए घर के अंदर समझते कि पूरा माथा के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन जैसा ही नहीं, फाइट करने की हिम्मत होना पड़ा, फाइट करने की जिगर होना पड़ा। मैं नहीं था हूं, जीत आपने बोला किसी डरता नहीं, मैं भी नहीं डरूंगा। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान ईश्वर के से मैं बात सुनता हूं और किसी बात नहीं सुनता। मेरा दिल बोलता है कि प्रजा को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम इज कम, टाइम इज कम। यहाँ में जो माइनॉरिटीज है मत भूलो, मैंने उन सुना रामतो का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा हिंदू है रामतो, त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू में मां मंगलचरी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में त्रिपुरा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दो। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में त्रिपुरा को अगर डिवाइड किया, शिव का टंट भी करके मैं भस्म करूंगा। We are Tripura. We are not scared of anyone. Love everyone. मस्जिद हो मैं दुआ करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं, चर्च में प्रे करता हूं, लेकिन अभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के, जाति भले के लिए, कम्युनिटी के भले के लिए। I urge all of पार्टी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं, अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय अग्रवाल मेरा प्रेसिडेंट है, उन नेतृत्व में मुझे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। कमिटी बनाएगी, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। उबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए
अमित से बात करने के लिए है, हेमंत विश्व शर्मा से बात करने के लिए, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए। मेरा काम नगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्टी हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है आती अलतेलू, मेरा काम नहीं है। मैं अमित शाह के मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आ रहा है, আমার प्रेसिडेंट ना दिले पार्टी छेड़ दो, मुक्ति दो हमको, मुक्ति करो। मैं त्रिपुरा के लिए फाइट कर रहा हूं, त्रिपुरा मोथा के लिए नहीं कर रहा। यू ऑल कल जो मुरा ने पैदा तो त्रिपुरा से बन हुआ ना, बाद में पीएम कांग्रेस था बीपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे त्रिपुरा के लिए काम करना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिल रहा है, ना 1 पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीरब्रह्म, मेरे दादी किरीटब्रह्म, मेरा माँ महारानी गुदेवी, उनको बोलना चाहता हूँ, मैंने आपका नाम, आप परिवार का नाम ऊपर रख के कम्युनिटी के बीच किया। अगर ने आप टाइम लिया तो मैं आपको एक लाम चीज बोलना चाहता हूँ, विमेन को तो मेरा गुरु बदल आपसे एक चीज सीखा, इलेक्शन टाइम एक भी लीडर हमको धोखे नहीं गया। ये लोग बहुत, हम लोग नॉट अ सिंगल वो लेफ्ट नहीं, आप मेरा माँ है। किसी बोला था उस दिन कि जिष्णु का बोला कि इतना है, हाँ कम्युनिटी के लिए। अभी भी आप मिलता हूँ, आपको हिंदुस्तान में एक राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा मिलकर मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिल, सिर्फ इलेक्शन टाइम नहीं, हमेशा वो उनका फीलिंग अलग है। लेकिन विष्णु कर्ता को भी बोलना चाहता हूँ, आई लव यू, पॉलिटिक्स छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मान रहेगा कि मैं सच है, आपको आज भी करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपका बेटा ठीक को भी करता हूँ, मेरा अंदर कोई फर्क नहीं है। सिर्फ टाइम का बात है, राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज यह बोला, फोन में भी करके बोलूंगा, विमेन को 2 मिले बनाया, जो बोला सिंगल एमसी। एक टाइम आएगा जब 50% मिले विमेन भी हुआ, 50% एमसी वुमेन भी हुआ। लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानते, जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक वो भी कुमार होगा, तब मजा आएगा। यूथ को रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनते हैं, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने इतना समय मुझे दिया तो बीटी आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ आजादी के लिए। आजाद मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं है, हंसा होता है, एक आप लोग हंसा रहो,
आपको चांस मिलेगा। मैंने TSF का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख रहा। जीत आपको TSF है, मानव भी सुनील नहीं है जिन्हें आज ऊपर है, जॉन को जानता हूँ, विश्व को। फेसबुक पे लिखा बागरा इज योर थानसा, मेरा थानसा नहीं आपका थानसा, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं बहुत कोशिश आपको एक करने की, अभी भी हो जाओ, थानसा होगा। Don't try to play politics with Bagra. Come together. All be one student wing. We walk and we talk for our TCF बोलना चाहता हूँ। रंगबाबू की जय हो। अबू खैर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार में कभी भी भेदभाव नहीं, और जब मैं हूं कोई आपको चुनौती नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि ADC में बंगालीज हैं उनकी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं, आपने CP को वोट किया, आप कांग्रेस को वोट किया, CA टाइम मैं आपके खड़ा था, पानी सर के समय जब मस्जिद जलाया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी भी आपने CPM वोट किया, आपने कांग्रेस वोट किया। जहां मेरा कोई चांस नहीं था, बागमान कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। इलेक्शन बाद BJP के वोटर्स ने आपको मारा, CPM कोई लीडर आया, कांग्रेस कोई लीडर आया, कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग आपने टिपोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी मैं सबको प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, दुआ करता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाग के लिए नहीं बना है, हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज TCF ये है, आप आगे बढ़ो, आपके लिए अलग से ब्लॉक देगा, आपको भी मैं सशक्त करूंगा। मैं चाहता हूं कि TCF से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। And finally, to all my teachers, मुझे थोड़ा सा मुक्ति दो, मैं थक गया, मैं मार मां से मिलना चाहता, परिवार बसाना चाहता, मैं कहीं नहीं, मैं ये रहूंगा, आपके संग रहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा रिलीफ दी। मैं 5.5 से खुद का पैसे, ये भी जो प्रोग्राम हुआ सब निकले, हर जोनल लेवल ऑफिस बनेगा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में यू लव योर बुबाकर, थोड़ा मुझे भी रिलीज दीजिए। अगर मैं ठीक रहूंगा, आपके लिए काम कर, और हाँ पूरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड रॉकेट में खुद बैठ सकता, आई विल सेल आउट। जिसको भी डर है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो भी ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप इतने दूर से आए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज राजेश्वर, आई हर्ट योर फीलिंग्स। निजाम बाबू जो नहीं, आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फोन किया, नहीं बिजी थे वो, लेकिन मैं आप सब बोलना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा,
मैं बोलता आई लव यू, आज उसने आज तक मुझे नहीं बोली लव यू। अभी तक मैं नहीं बोली। And Bubagra loves greater land. सब लोग प्लेन सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज आयुक लोकथो Greater Tibetan! Greater Tibetan! Tansa! 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 Jai Belaino Hambai, Kulka, God bless you, God bless Tiprasa, God bless Tipramata, God bless IFP, God bless every Tiprasa. I love you, Hambai. Sini program payakho, tongbagradi, program payakho. Bagra kok sabe sini program payak bisa berarti. Thank you so much, Boba. Thank you so very, very, very much for your wonderful and encouraging speech, Bobagra. Sini program payakho, ang koine joto dugradi. Sini program ko. Hadi hangani program yang istiqam. Sini national anthem lok tongko already. Bobagra bothai jo acu bagadi. Ang koinai tabu sini borang menang honorable MDC Sar Gonsno board of thanks sini bagadi. Sadrana koinai ni যতন হাবাই বিশেষ করে 15-23 প্লেনার সেশন ও সেমনি পশ্চিনী মহারাজ পশ্চিনী পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বরকনা হামবাইরুয়া স্পেশালি হামবাইরুয়া চিনি সালই যে প্লেনার সেশন নমানি চিনি মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর Bini Joto Kishore Opendal Tangi Joto Orod Amani Nirni Joto Ems Khaimani Obo Bin Etrite Bin Saishumi Babak Yarmani Bai Seng Usse Otor Fog Khaiman Bagai Sini Moharna Pulan Seng Balkhe Yapakoi Lansabai Taibang Koyai Salni je program joto cost klayai thuoi je tinini program discipline babe nai thok lai ti samane gai norno angai je sengnara cost klayai sar oi sar nan bagai je committee songjak o committee rok watoi pantini bisingti phne balai ki boro cost klayman bisingti je tinini program na time mate sunu sanani arrange khlai remani bagai borok no bang hambairu bone bagang taibo hambairu nai je asok discipline babe sinara jotto leader phainai rok MLA MDC tai jotto Tipra Motha YTF TWF TSF jotto no je cost khale jotto leader rok nai thokke je program na sajok tongmani bagai o program na sobamani bagai narok na hambairu tai tini gabang macini lama kinar kinar gabang ma Tipra Mothane flag nai thokke kayai suboi narok pair nai tai je ungkologo tongai rok sentigera tongai rok kebo yang himya bai je jaga tongo a jaga no basadi sini national anthem jefru chengjakfru maichana rogo bahaino chayagui tongrade kisa je jaga batao a jaga no basai sini national anthem chengfru hambai जनगण मन अधिनायक जय
টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাইনের আমি অনেক আগে থেকে চিনি, তাইনে আগে টাটা শোরুমে আসলো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাইনের যখন করেছে তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকে কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। জুলাই সকাল 7:30টায় বিচ্ছন্ন মনু থেকে 75 জন সাইক্লিস্ট এবং আমবাসা জিওছড়া থেকে আরও 75 জন সাইক্লিস্ট আগরতলাতে তারা র্যালি করে আসছেন, আজকে পৌঁছবেন। তো আমরা ভগৎ সিং যুব আবাসে তাদেরকে রিসিভ করব এবং বিকালবেলা তাদের সংবর্ধনা দেব। আমাদের এই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন, যারা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এবং স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আমাদের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে, তার একটা প্রথম পর্ব আজকে হচ্ছে। তারপরে হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ম্যারাথন রেস এবং খেলাধুলার মাধ্যমে সবাইকে আবার আমরা এই বার্তা মেসেজ দিতে চাই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এবং আমাদের দেশের জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদেরকে আমরা আবারও স্মরণ করি। সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা গণতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল আগে আছে, ওঠো না। আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের ত্রিপুরা রাজ্যে গত 14ই জুলাই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে 75 সীমান্ত গ্রাম আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে যে 75 সীমান্ত গ্রাম কান্তি বীরতা নামে উৎসর্গ করেছেন, তার প্রথম পর্বের যে অনুষ্ঠান সূচনা হয়েছে আমাদের সাবরুম মহকুমা মন্ত্রী
সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের সকল ছিল আপনাদের ব্যাগগুলো আমাদের প্রচার গাড়ির মধ্যে রয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল। বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চোরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না। এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাই আমি অনেক আগে থেকে চিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসলো,
তাইনের মানে ওইখান থেকে তাইনের লোক পরিচয় তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে তাইনের থেকেই কাজ করতেছি এক হাতে কাজ করতেছি খুব ভালো মানে কাজ হয় আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার ভালো যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস চন্দ্রপুর আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা মোবাইল নাম্বার 7005720474 9612526874 সততাই আমাদের মূলধন। নমস্কার সবাইকে। মেহের কালীবাড়িতে আমাদের বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, স্বাগত জানাই। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এলাকার গ্যালাক্সি পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আমরা আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেজেন্টেশন শুরু করতে যাব। আপনারা জানেন প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্য সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলা গ্যালাক্সি উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগম মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ দত্তমা মহোদয়া এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি গ্রহণ করেছেন। আমাদের সারা পৃথিবী সারা ভারত সারা রাজ্য শহরেও আমাদের পরিবেশে রক্ষা করার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়, বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দল ব্যক্তি সবাই কিন্তু পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কিন্তু যত্নবান এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সিও বিভিন্ন সামাজিক কাজ শুধু বৃক্ষরোপণ না সমস্ত আমি অনেক প্রোগ্রাম তারা দেখেছি এবং অনেক প্রোগ্রাম সুযোগ হয়ে যাওয়ার কিন্তু তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যে যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেই উদ্যোগের অনুধাবন করে তারা কাজ করে দেয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। মেহের কালীবাড়িতে আজকে তারা বৃক্ষরোপণ করবেন। আমি মেহেরবাবু যারা মেহের কালীবাড়ির সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই কাজটা করার জন্য তারা সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের, কারণ আমাদের অত্যন্ত জায়গা সংকুলন হয় না এখন, যতটা গাছ লাগানো উচিত সেই জায়গা কিন্তু আমাদের আগরতলা শহর বা সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, তত বিশেষ করে রাজ্যে। তো আমরা আস্তে আস্তে সচেতন হয়েছি এবং আরও সচেতন হওয়া উচিত এবং সতর্ক হওয়া উচিত যে আগামী প্রজন্মের জন্য শুধু আমরা যেমন ফ্রি অক্সিজেন আমরা গাছের প্রয়োজন অনুভব করি এবং আগামী দিনে কারণ যত দেশ বা সভ্যতা বা রাজ্য শহর উন্নতির দিকে যাচ্ছে তত কিন্তু বৃক্ষের উপর চাপ পড়ছে বেশি। যখন কোনো কলকারখানা কোনো ড্রেন রাস্তা করা তখন কিন্তু প্রথম যে সবটা বলি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের গাছ, যেগুলি আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা সার্বিক সচেতনতা চিন্তা করে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য গাছ রোপণ করেছিল, কিন্তু কালের কারণে উন্নয়নও হতে হবে, পাশাপাশি গাছও লাগাতে হবে। যতটা আমরা গাছ কাটবো তার বেশি পরিমাণ গাছ লাগাবো যাতে আগামী প্রজন্ম যাতে যারা থাকবে পৃথিবীতে সুন্দর সুস্থভাবে ফ্রি অক্সিজেনে বসবাস করতে হবে। সার্বিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের সরকার আমাদের রাজ্য সরকার আসার পর সমস্ত জায়গায় খালি জায়গাগুলি বৃক্ষরোপণ করার পরিকল্পনা আমাদের পৌর নিগম পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, সরকার করছে। যদি সরকার নিয়ম আইন করে পরিবেশ রক্ষা করে না, যদি মানুষ সচেতন সতর্ক না হয় সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিশেষ করে আগরতলা লায়ন্স ক্লাবের যে গ্যালাক্সি যে যারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আমি আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই এবং আগামী দিন তাদের এই প্রয়াস জারি থাকবে বিশ্বাস রেখে তাদের কোনো কাজে যদি আমাদের পৌর নিগম বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাজে লাগতে পারি আমাদের ডাকলে আমরা অবশ্যই সাহায্য করব। সবাই আরে আপনারা মেয়র সাহেবরা ডাক্তার লাইতেছেন তো এই বুঝেন না ব্যাস ঠিক আছে।
আছে জনগণের একটু স্বীকৃতি দেয় গাছের দিকে গাছের দিকে আমার পাশে যিনি বসে আছেন উনি হলেন মাননীয় অলোক কুমারজি। উনি হলেন আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি এবং ব্যক্তিগত জীবনে উনি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। ওনার পাশে যে বসে আছেন উনি হলেন দীনেশ তিওয়ারিজি। আমাদের যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি ক্ষেত্র অর্থাৎ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, এই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার উনি ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী। আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে আমাদের আসামের বরাক ভ্যালি, ডিমা হাসাও, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য এবং মিজোরাম রাজ্যে, এটা নিয়ে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত, এই প্রান্তের সভাপতি বর্তমানে দায়িত্বে আছি। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव और इसलिए हमको इस बात पर संतोष है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे लॉ कमीशन इस पर विचार कर। हम चाहेंगे कि ये विचार जल्दी पूरा हो, पर हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय ली जानी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए और फिर जहाँ जहाँ जो बहुत अच्छा है वो ले लें। ये हिंदू लॉ का एक्सटेंशन नहीं है, मुस्लिम लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में जो भी अच्छा लगे ऐसा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। एक दूसरी भी बात की जरूरत है। संविधान में सेक्शन 244 में, 371 में, 5th और 6th शेड्यूल में, बाकी जगह पर इस देश में शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए, कुछ प्रॉमिसेस किए गए और इसलिए उन सब प्रोटेक्शंस और प्रॉमिसेस को कंसिडर करके यूसीसी बनना चाहिए। जैसे नागालैंड के बारे में ये है कि उनके जो फैमिली लॉ हैं, कस्टमरी लॉ हैं, उसमें कोई केंद्रीय कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा उसको स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह के सब प्रोटेक्शंस को कंसिडर करके उनका आदर करते हुए जिन विषयों पर सहमति बनती है उतना और केवल उतना ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अभी जो हिंदू लॉज हैं उसमें भी ये एग्जेम्पशन है कि ये किसी भी ट्राइब पर तब लागू होते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो है उन प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी बने, ऐसा हमारा मानना है। हमको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो डिग्निटी की बात कही गई है, आर्टिकल 14 में जो इक्वेलिटी की बात कही गई है, तो महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की समानता, और इसलिए आज के युग में ये ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति 4 पत्नियां रखे। ये ठीक नहीं है कि वो एक तरफा तलाक दे सके। ये ठीक नहीं है कि तलाक देने के बाद में उसको मझधार में छोड़ दिया जाए और उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था ना हो। और यह भी ठीक नहीं है कि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसका हिस्सा संपत्ति का ना मिले। तो ये जो नारी की गरिमा का प्रश्न है, नारी की समानता का प्रश्न है, जो जेंडर जस्टिस का इशू है, इससे संबंधित विषय मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पे लिए जाने चाहिए
और यूसीसी में एक पत्नी हो, मोनोगेमी हो, इसका सब लोग स्वागत करें। हम लोगों ने मणिपुर के बारे में भी चर्चा की। मणिपुर की पहली प्रायोरिटी ये है कि वहाँ शांति लौट कर आए। 300 से ज़्यादा लोग जो रिलीफ कैंप्स में हैं, ना अपना रोजगार कर पा रहे हैं, ना बच्चों की शिक्षा हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति बनाई जानी चाहिए कि वो शांति से अपने घर लौट सके, अपने घरों को दोबारा बना सके और अपने जीवन को ठीक से चला पाए। विश्व हिंदू परिषद ने भी आह्वान किया है उन रिलीफ कैंप्स में इन परिवारों के साथ मिलकर हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जो मंदिर टूटे, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण होना, ये एक प्रायोरिटी की बात है। ये लोग लौट कर जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद देश भर के हिंदू संगठनों के साथ मिल करके मंदिरों के पुनर्निर्माण की भी व्यवस्था करवाएगा, ऐसा हमने सोचा है। हमको ये भी लगता है कि इस पूरे दंगे से जंगलों पर अवैध कब्जा करके बसावट का जो काम है, जो अफीम की खेती का काम है और जो ड्रग्स की तस्करी है, इन तीनों के खिलाफ का कैंपेन डायल्यूट नहीं करना चाहिए। म्यांमार से लोगों का आना ये बंद हो, जंगलों की जमीन को वापस हो, अफीम की खेती पर बंदिश हो, ड्रग्स का व्यापार बंद हो। इन चारों बातों को करते हुए जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी चिंता करते हुए वहाँ शांति रेस्टोर हो, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात कन्वर्शन के बारे में है। 2011 के बाद का डाटा अवेलेबल नहीं है, पर जो डाटा अवेलेबल है तो त्रिपुरा के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें 1991 की जनगणना में 5% से कम लोग ईसाई थे। 2001 में वो 10% हो गए, 2011 में 13.12% हो गए। अब कितने हुए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो वो लोग हैं जो जनगणना में अपने को ईसाई लिखाते हैं। इसमें वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस शामिल नहीं है जो अपने आप को ईसाई लिखाते नहीं है पर ईसाई हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की छूट संविधान देता है, पर यह काम लालच से नहीं करवाया जा सकता। फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फ्री, नौकरी दिलवा देंगे, विदेश भेज देंगे, इन सब इंड्यूसमेंट्स से जो धर्म परिवर्तन होता है वो मन का नहीं होता है, वो अंदर का नहीं होता है। तो हम यहाँ की सरकार से भी कहेंगे कि वो अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक अफेक्टिव कानून बनाए और उसको लागू करें। हम लोगों ने अपने सेवा कार्यों का जायजा लिया है। हमको लगता है कि इन सेवा कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसे सेवा कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो उनके लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार सृजित करते हैं। एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ एंड देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन कामों को हम आगे आने वाले दिनों में तेज करेंगे। हिंदू समाज में विश्वास जगाने के लिए बजरंग दल प्रत्येक ब्लॉक तक 31 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये यात्राएं बड़ी होंगी और ये समाज का विश्वास दिलाएंगी कि हिंदू समाज संगठित भी है और शक्तिवान भी है। इस दिवाली के आसपास संत लोग भी गांवों में जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, सबके दर्शन करेंगे, सबको दर्शन देंगे,
शहरों के स्लम्स में जाएंगे। और मैं इस बात के लिए देश की जनता को भी बधाई दूंगा कि जनवरी में भगवान राम जी अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और हम सब ने फैसला किया है कि उनके अभिषेक के लिए यहाँ पर भी जो पवित्र कुएं हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनका भी 200 ग्राम जल ये अयोध्या जाएगा और सारे विश्व के पुण्य स्थानों के जल को मिलाकर उससे राम जी का अभिषेक होगा। इतनी बातें मुझे आपसे कहना है, आपने पूछना हो तो कौन से कार्यक्रम का? वो जो यात्राएं करना चाहते हैं। इन यात्राओं से दो उद्देश्य है। हिंदू समाज कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, युवक जागृत हो, धर्म के लिए समर्पित हो और जो हिंदुओं को फॉर्डर समझते हैं कन्वर्शन का, उनको लगे कि ये कन्वर्शन अब आसान नहीं रह जाएगा, हिंदू समाज इकट्ठा है और संगठित है। सर दूसरी एक बात, वो जो हिंसा वो जारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ शांति का वातावरण बनना चाहिए। किसका ना तो मैदानी क्षेत्र से कुकी बाहर जा सकते, ना पहाड़ से सब मेरी नीचे आ सकते। इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और इसलिए एक दूसरे का आदर करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करो और दूसरे से परेशान मत हो, ऐसा समझ के सबको वापस आना। आप लोगों का कुछ प्रतिनिधि क्या गया वहाँ पर? हम लोगों का तो निरंतर काम चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है। और मुझे संतोष है कि किसी भी रिलीफ कैंप में जाकर के उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हाँ सरकार हमारी ध्यान रख रही है और विश्व हिंदू परिषद रख रहा है। हमारा काम वहाँ पर बहुत अच्छा और गहरा चल रहा है। प्रचार कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो प्रचार जो है ये कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स को मिले वो खत्म हो गए। मैं कहूँगा कि ये प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को खत्म या डाइल्यूट नहीं कर सकता। और इसलिए मैं देश के सब शेड्यूल ट्राइब्स को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनकी मर्जी और सहमति के बगैर कुछ भी उन पर लादा नहीं जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इस साल 60 साल का हो रहा है। षष्ठी पूर्ति 60 साल के होने का जो वर्ष है, इसमें जिन प्रखंडों में हमारा काम नहीं है, जिन ब्लॉक्स में, वहाँ समिति बनाना, नीचे गांव तक समिति बनाना। आज मुझे बहुत संतोष हुआ है कि त्रिपुरा के प्रत्येक जिले में जो 16 लोगों की कमेटी बननी चाहिए वो बनी हुई है। मुझे संतोष है कि सब जिलों के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आने वाले दिनों में हम बिल्कुल नीचे तक जा कर के गाँव के लोगों से भी कहेंगे कि परिषद की कमेटी बनाओ और यहाँ परिषद का काम करो। कितने दिन का सफर है आप त्रिपुरा में? मैं कल लौटूंगा। शांतिकाली जी महाराज के दर्शन करना चाहता था बहुत दिन से। कल उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा, फिर लौटूंगा। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও
কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করেছি, কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাই আমি অনেক আগে দিয়েছিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসলো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাই যখন পরিচয়, তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে। চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান, তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে। কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলার মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই। ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে। এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালের সময়ও আমরা দেখেছি এই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং আজকে এরকম মহতী অনুষ্ঠান, ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা, এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে একটা মানে উৎকর্ষ, একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ক্লাস প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি। চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট নাম চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। সবকিছু মাথায় রেখে এবং আজকের যিনি মাননীয় উদ্বোধক বিশেষ সম্মানিত এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে। চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং
অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান, তারা উৎসাহিত হবে আরো ভালো রেজাল্ট করতে, কি বলবেন? আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলা মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই, ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতীয় অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালে সেই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত দিয়েছে এবং আজকে এবং মহতী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা, এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিকে একটা মানে উৎকর্ষ, একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ক্লাসরুম প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি এবং চিকিৎসা বিষয়ে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম আমার বাড়ি থেকে 800 মিটার কিছু কম লাগবে না? তারা পুলিশ মহিলা বাহিনী আছে কতলা, তারা এসে আমার বাড়িতে টাইনা নিয়ে মারধর করছে। কারণ আমার ওইখানে মানে একটা বস্তা কি বালুর বস্তা সরাইলেছে, কি ফাইভের উপরে আসলো, আউটলাইনে ফাইভের উপরে, আমি যেটা সরাইও না, তার লাগে মহিলা বাহিনী সব বাড়িতে দেখা গেছে। আমার বাড়ির থেকে 800 মিটার দূর তারার বাড়ি, সব তারাই আমার এইভাবে মারধর করছে। আমার হাতের থেকে ফোন নিচে, আমার গলা দেখ বড়ি চেন আসলো, স্বর্ণের কানের আসলো, আর সব তো ভিডিও ফুটেছে আছে, আপনারা দেখবেন। গত জুন মাসের 23 তারিখ এরকম আমার বাড়ি আক্রমণ করছে এই তারা সবাই মিললে। তারা কি? তারা হয়েছে গা জাহার আহমেদ, জাহার আহমেদের 3 ছেলে, নান্টু আহমেদ, শাহিদ আহমেদ, দিলীপ জসিম উদ্দিন, তাদের বউ সুনাই আহমেদ, বনশ্রী আহমেদ এবং তার মা। তারা কি মানে এলাকাবাসী না? এলাকাবাসী, ঠিক আছে, প্রতিবেশী না, 800 মিটার দূর তারার বাড়ি। ওই জায়গাতে কি কারণ মারধর? কি কারণ এটা হচ্ছে ওই করিম, আব্দুল করিমের নীতিতে এরকম করে। আরেকজন আছে সেলিনা আক্তার, সেলিনা আক্তারের এই টাকা পয়সা নিয়ে তারা জায়গা দালালি করে। তারা অনেক ঘটনা আছে, ওই গীতাঞ্জলি ওয়াটার পাম্পের উল্টা সাইডে তারা জায়গা এই অবস্থা করছে, পদা টিএসআর নামায় তারা দখলে নিছে। করিম দে উনি কি করেন? উনি ডিআইবিতে থাকেন, শাহিদ SSF এ থাকেন, আর নান্টু আহমেদ হিসেবে ক্রাইম ব্রাঞ্চে থাকে। তারা কো আমরা পুলিশ, আমরার উপরে কে আছে? কোন জায়গাতে বাড়ি? তারা হইছে নন্দনগর মসজিদ পাড়া বাড়ি। আপনার বাড়ি কি এখানেই? আমার বাড়ি হইছে আরো সামনে, তারা বাড়িতে মসজিদ পাড়ায়। আজকে ঘটনাটা কবে হয়েছে? আজকে 11:30 থেকে 11টা নাগাদ। আপনার মারধরের কারণটা হচ্ছে? মারধরের কারণ রয়েছে ওই তারা নাম কইছে কি বালু বস্তারা সরাইও না, ওই আইল্যান্ডের আমার সামনে একটা খালি জায়গা আছে, ওইটা তারা বিক্রি করবো। তো মালিকের জিজ্ঞেস, তারা মালিকের থেকে কমে নেবো। এবার মালিকের যখন আমরা জিজ্ঞেস করছে জায়গার দর কত করে, আমার বাড়ির পেছনে একটা 3 ঘন্টা জায়গা বিক্রি হয়েছে, আমরা কইছে কি এটা এত টাকা করে, কইলে তারা জায়গা দিছে না। তো এই কারণে তারা আমার বাড়িতে হামলা করে। জায়গা বিক্রি নিয়ে এই আপনাদের সাথে সমস্যা হয়েছে? এটা তো আর কয় না, তারা জায়গা বিক্রি নিয়ে। আপনার কি মনে হয় জায়গা বিক্রি? আমার এটাই মনে হইতেছে।
এখন পুলিশে জানানোর পরে পুলিশ কি করছে? আমি তো গত 23 তারিখও জানাইছি, কোনো কিছু হয়েছে না। প্রধান ওই 6 তারিখও জানাইছি। আজকে কি করেছে? আজকে তো কইছে তাই এই করবো, অ্যাকশন করবো। কয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করছে? আমি টোটাল প্রায় 10 জন। মানে মারধরকে কি করতে? হ্যাঁ, আজকে সকালে 10:30 থেকে 11টা নাগাদ আমার বাড়ির কোনা, বাড়িতে টাইম নাই নাই এসে। কতজন আসলো তারা? হ্যাঁ, কতজন আসলো? তারা তো 10 জনের মতন আসলো। আমার ছোট ছেলে আইছে, ছোট ছেলেরে আইতে দেন আমার বাঁচানোর লেগে। এইটা যে হইছে, এটা কার নেতৃত্বে হইছে? এটা করিমের নেতৃত্বে হইছে। করিম আর সেলিনা আক্তার তার নেতৃত্বে। সেলিনা আক্তার তো টাকা নিয়ে এসে লেনদেন করে। তা কি নাম আপনার? আমার নাম কমলা বেগম। বাড়ি? বাড়ি নন্দনগর মসজিদ পাড়া। আমি তো অ্যাকচুয়ালি আজকে যে ঘটনা হয়েছে, আমি এডিনগর লাইনে আছি, তো আমার ছেলে ফোন করছে মার তো একটা মায়ের লাগছে, তুই তাড়াতাড়ি আয়। তো আমি তাড়াতাড়ি এডিনগর থেকে তাদের লাইনের দিকে ইয়া করছে, কারণ মুভমেন্ট থেকে তখন তারা জবরদস্তি আর কি। একটা আমার ছোটো জায়গা আছে এদিকে, সেরে নাকতে জন্য করলো তাইনের বাড়ি আর কি। তো তাইনে কিটা করছে ওই মানে একদম রাস্তার ভিতরে বাড়ি করে নিচ্ছে, করে এসে তারা সানসেট বাড়াইছে আর কি। তো আমরা ছোটো ভাই তারা কইছে বলছে ইয়া কইছে আপনার ওই সানসেটটা ইয়া করে দেন, রাস্তা বাইক ঠিক আছে। তাই নিয়ে তারা দিলীপ করিম তারা করিম তারা ক্ষমতার বলে আর কি। হ্যাঁ, করিম তারা ক্ষমতার বলে একদম তার থেকে তো টাকা পয়সা নিয়ে লেনদেন করে, ইয়া করে টাকা বিক্রি করে। করিম শাহিদ আর হচ্ছে ওই নান্টু আহমেদ আর জসিমউদ্দিন, ওরফে দিলীপ আর কি। তো তারা এটা তার থেকে নিয়ে আসে, তার লোকের মহিলার লোক হয়েছে, জায়গার সম্পত্তি নিয়ে আসে, তারা দালালি করে। মহিলা বাংলাদেশে, তার ভাই আছে বিদেশ থাকে, 2 ভাই, তো এক না কোন জায়গা থাকে, এখান থেকে টাকা টাকা পাড়াই, এই টাকা দিয়ে তারা লেনদেন করে আর কি। তো রিসেন্টলি করিম তারা কয়েকটা জায়গা এমটে দালালি করছে, করে না ভালো পয়সা মালিক হয়ে আছে রক্ষণে। এমটে মানুষের ফাঁদে ফালি যে একটা মহিলা বাহিনী অ্যাটাক করছে, তারা যে কোনো জায়গা মালিকের জায়গা মানে তারা বিক্রি করতে হলে, মালিককে বিক্রি করতে গেলে জায়গা যাই ওই যখন মহিলা বাড়ি পিটাইছে আমরা দুটো দেখছেন, এই বাহিনীতে এসে হাজির হইলে মালিক আর জায়গায় বিক্রি করতে পারে না। এটা হচ্ছে অশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। মানুষ বাড়ি করতে যা মিলছে ভিতরে পারমিশন সব কিছু কল টল বইতে যা, তাদের মহিলাগুলি যায় টেন্সের ভিতরে যা লাভ করে যায়, লাভ করে যায় কোদাল ধরে লাইয়া ধরে, কোনো কাজ করতে না। তখন পরিমে কিটা একটা ফলস কেস দেওয়া যায়, ফলস কেস দিয়ে জায়গাটা একটা হ্যাঙ্গিং করে রাখে 4-5 বছর। এটা মানে ইয়ে হয় মামলা পদে কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারে না। পরে এই জায়গাটা যারা তারা কি তারা পরে বাড়িটা কি করে, তারা হয়রান আর কি। এমন করে 4-5 টাকা 3টা মামলা করে রাখছিল। তখন 3টা টাকা দখল মুক্ত অনন্ত হয়ে গেছে না, রুলিং গভর্নমেন্ট আউটের পরে দেওয়া একটা টাকার বেশি ইয়ে করছিল, বড় জায়গা 4 ক্যানি করে সেটা। তো পরিমে একটা অভ্যাস, এখন জবরদস্তি মানুষের রাস্তা ব্লক করেছে। এক ফ্যামিলি অনেক কেস আছে তার নামে, তারা মানে জুতার রাস্তা তারা ব্লক করে রাখছে, তারা পাশের তারা পাশে। আপনার একটা নিরো হচ্ছে রিক্সা চালক, নাম হচ্ছে সেলিম মিয়া, নিচে বিক্রি করছে জায়গা 12 লাখ করে ইয়ে করে লেছে, বিক্রি করছে। সে যে এসে এনে তার বই পৈতি দেয় এসে তাতে জায়গাটা 7 লাখ টাকা হরপ করে লেছে করিম। নান্টু আহমেদ সে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে, তার নামে নিজের নামে পাওয়ার জায়গা বিক্রি করে। নান্টু আহমেদ যেটা ক্রাইম ব্রাঞ্চের যে কনস্টেবল। আর শাহিদ মিয়া যেটা, আমি তার থেকে জায়গা কিনছিলাম আমি 2012-তে, সেও একই কায়দায় একখানি। আজকে মূলত আক্রমণের কারণটা কি? ওই তো আক্রমণ কারণ সেলিনা আক্তার লেলাই দিছে, সেলিনা আক্তার যে বাড়ি যে ওয়ালটা করছে, ইয়াটা বাড়িটা করছে, আমরা যেন রাস্তা দিয়ে অবৈধভাবে কিনার দিয়ে ড্রেন করে লাগতেছে আর কি। মানে তারা মর্জি মানুষ যা আমার মহিলার ওয়াল বাড়ি করছে, তারা কিছু এইভাবে বাড়ি করতো। হ্যাঁ, মূলত জায়গা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যাটা। জায়গা সম্পত্তি না, আমরা কোনো সমস্যা কোনো বিরোধ নেই। আমরা বিক্রি করতে আমরা আমার ছোট ভাই তারা থাকে, আরো দূরে থাকে, আমরা এর কাছে থাকি আর কি। আমরা আমি বড় ভাই আর কি। তো আমার বউ বলতে এর দূরেই কো আর কি, বলে এই যে জায়গাটা যে আজকে যে ঘটনাটা হয়েছে, আমরা আউটলাইন যাবো, বস্তার আউটলাইনে পাইপের উপর আসলো আর কি। কোথায় বস্তার ক্রসিং করে শাহিদ মেয়েরা কইছে, শাহিদ মেয়ে তার বাবারা কইছে। তখন তারা তো আগে থেকে উদ্দেশ্য তার মিয়া করবো, কারণ তার লিগা তারা ডিস্টার্ব হয়ে লিগা তারা লিগা কোনো কিছু করতে পারে না। এই যে জায়গার ভিতরে আগে যে পার্টি এনে দেখা, আমার বউ বাড়ির থেকে দেখাতে পারে না, দেখলে ওই ইয়া করে, তারা মানে ইয়া বুথ করে। তো এইভাবে কৈরাসীরা তারা ওই অ্যাকচুয়ালি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে আমরা লেখা তারা জায়গা টাকার ইয়াটা করতে অসুবিধা হয়ে যাইতেছে। আজকে যে আপনার পরিবারের মাঝে নেতৃত্ব কে দিয়েছে, কার নেতৃত্ব দিয়েছে? আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে, আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর শাহিদ মিয়া এসএসএফ কনস্টেবল, সে ঘটনা করছে, সে যে বিরাজে আসে প্রথম যে মহিলা বাহিনীটা আনছে আর কি। ঠিক আছে, মামলা করছেন আপনি? মামলা তো করছি, দেখেন তো কি অবস্থা দেখছেন তো, চিরা বিরা খেলেছে কি একটা অবস্থা করে আছে। ভিডিও ফুটেজ তো আমরা দেখছি নি, এরপরে আগেরও ভিডিও ফুটেজ আছে। কয়জনে মিললাম আজকে আমরা ভিডিও ঠিকভাবে করতে পারছি না তারা
প্রায় 10-11 জনের মামলা আছে, আগেও আছে, তারা মামলা কমপ্লিট করেছে। কি চান আপনি জানাতে? আমি চাই সুবিচার পাই দেন। আমরা তো প্রাণে বাঁচতে পারি, তারা যেভাবে ইয়ে করছে, আমার বউ দুইটা বাচ্চা নিয়ে মাস্টার বাড়িতে যায়, আসা যাওয়া করে। এই নান্টু শাহিদ তারা করিম তারা এটা মানে তারা ইয়া মানে যে কোনো সময় তারা ইয়া করতে কিন্তু কয়েছে গাড়ি ব্যাকফিল করে গাড়িতে বলে মেরে লেবে, বুলুর গাড়ি দিয়েছিল। আপনি কি করেন? আমি ত্রিপুরা পুলিশে আছি, ডিআরএফ কনস্টেবল আর কি। কিছু কম টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করেছি, কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাইনের আমি অনেক আগে থেকে চিনি, তাইনে আগে টাটা শোরুমে আসতো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাইনের যখন করেছে তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকে কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি, খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। বর্তমানে মন্ডলের উদ্যোগে গান সভা নেতাজি মার্গ ময়দানে, সেখানে উপস্থিত আছে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো এবার বলো একসাথে ভারত মাতা কি। ওয়ার্ড নাম্বার 20 34 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে জয়েন করছেন ত্রিপুরা প্রদেশ ইয়ত তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি মোবাইল ট্যাব, যেটা আমরা ইন শর্ট বলি। সেটার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের আইটি ইনচার্জ আগামী দিন এপে ত্রিপুরা রাজ্যে সদর জেলা প্রথম স্থান দখল করেছেন, এবং এই সদর স্বরলিপি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরেই সদর আরবান জেলা they have been divided. আদর্শের বিষয় বুঝাতে হয়েছে আপনারা এইভাবে করবেন না, কারণ 1977 সন 78 সন আমরা দেখেছি যাদের কারণে আজকে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্টদের কোনো অবস্থায় মান্যতা দেয়নি এর আগে, কিন্তু তাদের কারণে আজকে 35 বছর এই 77-78 সন থেকে এই কমিউনিস্ট পার্টি ভিতরে ঢুকে গেল। 93-তেও আমরা দেখলাম একই ঘটনা। তো এই কথাটা বললাম আপনাদের যে ইউজ এন্ড থ্রো কমিউনিস্ট পার্টির থেকে আপনারা শিখুন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন আপনারা। আর ওদের শিক্ষার সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সম্পর্ক আছে, তাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক আছে।
তাদের কল্যাণে অন্তত নিজেদের কল্যাণে না হোক, ওনাদের চিন্তা ভাবনা করে করুন। একবার আমরা দেখেছি 5 বছরের জন্য জোট এসছিল এখানে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম জোটের সে একই ঘটনা, দর্শন, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস, একই কায়দা। মানে এই যে কালচার সিপিএমই করেছে, আমরাও সেটা করব। তো এই কালচার থেকে যতক্ষণ ধরে মুক্তি না, মানুষ এর জন্যই মানে তাকিয়ে থাকে যে কার উপর বিশ্বাস করবো। রাজনীতি তো ভালো মানুষ আসে না, কাদের উপর বিশ্বাস করব? বিশ্বাস করতে গেলে সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন যেটা সবসময় বলা হয়েছে লবে, সেটা উনি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীজি কোনো জায়গায় এখন গেলে সবাই ওনাকে বলেন, কি বলেন? বিগ বস মোদীজি। এবং পায়ে ধরে এক রাষ্ট্রের প্রধান ওনাকে নমস্কার করেন। কেন করেন? আজকে ফ্রান্সে গেছেন, ওনাকে যে সম্মান আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে সম্মান করছেন। মিডল ইস্ট কান্ট্রি তো উনি যখন গেছেন সেখানে প্রচুর সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। উনি সম্মানিত হয়নি, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। আজকে আপনাদের এই 8 নং বর্দোয়ালির আমি একজন কার্যকর্তা এবং আমি আপনাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমার সম্মানের সাথে আপনাদের সম্মান জড়িত। আমি যদি সম্মান সমস্ত ত্রিপুরা জায়গায় যদি আমি যাই এবং ওখানে যদি আমি সম্মানিত হই, ন্যাচারালি আপনারাও সম্মানিত হবেন। সেই কাজটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করছেন। আমরা সম্মানিত। এমন এক প্রধানমন্ত্রী অ্যাক্ট পলিসির মাধ্যমে, যেখানে এতদিন ধরে অটল বিহারী বাজপেয়ী ইস্ট পলিসি বলেছেন, সেই জায়গায় উনি বলেছেন এক্সট ইস্ট পলিসি। আর শুধু কথাই নয়, কাজের মাধ্যমে। আজকে এখানে হীরা মডেল উনি দিয়েছেন। ত্রিপুরাতে বসে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে এরকম একটা মানে রেল লাইন হয়ে যাবে। ডাবল ইন রেল লাইন হচ্ছে এখানে, তারও ব্যবস্থা চলছে এখানে। ত্রিপুরাতে রেলের হর্ন শুনবো আমরা ভাবিনি। 11টা থেকে 12টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। এখন রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, কোনদিন ভেবেছি আমরা? কোনদিন ভাবিনি। ন্যাশনাল হাইওয়ে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অলরেডি শেষের প্রায় 75% কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি নগর যাই, রংপুরে আমি যখন গেলাম, আমাকে বললো আপনি হেলিকপ্টারে যাবেন কিনা? বললাম আমার খুব ইজি হয় ট্রেনে যেতে, এবং এই রাস্তা দিয়ে খুব ইজি, করে সাথে সাথে চলে আসতে পারে। আসেন এরকম একটা যে যাতায়াতে যে একটা সুবিধা দিয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই কথা মানুষকে আপনারা বলুন না, এগুলি মানুষকে বলবেন না। স্কিমের কথা তো বাদ দিন, সভাপতি যেখানে বলেন আমরা কি কি স্কিম আমরা লাগু করি, এগুলো চলবে, কিন্তু পাশাপাশি এটা বলতে হবে যে বিশ্বাসযোগ্য একটা এমন এক নেতা আমাদের সাথে আমাদের আছে, আমাদের পার্টি যে সর্বভারতীয় সভাপতি যে যে এরকম সভাপতি, এরকম গার্জিয়ান আমাদের সম্পর্কে আমরা বড় মানুষকে গিয়ে খালি স্ক্যাম এইগুলো দেখেছি। আমাদের ত্রিপুরা সরকার হিসাবে আমাদের এখানে বলা হয়েছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। আমি তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলবো না, আমি তো ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার বলবো। আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আমাদের 20টা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েত সব জায়গায় আমাদের, আর 30 পঞ্চায়েত আমরা, তাহলে কত ইঞ্জিনের সরকার আমরা থাকুন। আপনারা সব জায়গায় আমাদের সরকার এমনিতে আসি, আমরা জোর করি তিনি। এবার আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার ওনাকে বলেছি আমার ফেসকে, এখন ত্রিপুরাতে এসে দেখেন গণতন্ত্র কাকে বলে। পঞ্চায়েত সেই ইলেকশনে আমরা জানি হবে, মানে অফিসিয়ালি 18 থেকে 20 জন খুন হয়ে কলকাতা এয়ারপোর্টে যদি আপনি নামেন, দেখবেন মাত্র তৃণমূলের ফ্ল্যাগ ছাড়া দাও পথ করে, আর কোনো ফ্ল্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের এখানে সব ফ্ল্যাগ উড়ে ইলেকশনের সময় আমরা দেখেছেন। এবার আপনারা দেখেছেন, এই কথাটাই ওনাকে বলেছিলাম যে এইবার
বারবার বলেছি যে আমরা কোনো জবরদস্তি করব না, ডেমোক্রেটিক্যালি আমরা যেটা চাই এবং সেটা আমরা করতে পেরেছি এবং একটা আমাদের আশীর্বাদ কার্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য। ত্রিপুরার ইতিহাসে এইভাবে ইলেকশন বিধানসভা কখনো হয়নি। 2 তারিখ পর্যন্ত আমাদের 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি ইলেকশন হয়ে এই 2 তারিখ রেজাল্ট পর্যন্ত মার্চের, তার মাঝখানে কোথাও কোনো অপ্রীতি ঘটনা নেই। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, কুচদের মধ্যে আবার সমস্যা হয় যে ইলেকশনের এমন একটা দেখা হবে যে এখানে নানা রকম এদিকে 8-10টা ছোট ঘটনা করে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছে ইন্ডিয়ান নিউজ পেপারে। আমরা সেগুলোকে তো করতে পেরেছি। অনেকদিন ধরে আমরা দেখলো ইলেকশন নির্বাচনের সন্ত্রাসের কথা আমাদের আমরা গেতাম সেটা সিপিএম এর সাথে কাছে দেয় অভ্যেসে পরিণত হয়েছে এগুলো। এটা ব্যবস্থা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেন, যাহলে এই রাজ্যে প্রায় 59 কোটি টাকার বাজেটে সেটা প্রবণ রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা জানি এই রাজ্যে কৃষিকে নির্ভর করে আমরা আজকে সৌভাগ্যবান যে আজকে রাজ্যের কৃষকদের প্রোৎসাহিত করার জন্য, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণ করার জন্য আমাদের রাজ্যের 2018 সরকার, বিজেপি সরকার এবং 2023 এই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করাকে আমাদের রাজ্য সরকার তো গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন 2018 থেকে এইভাবে আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত ধান সরকারি মূল্যে ক্রয় করার ব্যবস্থা আমাদের বিজেপি সরকার রয়েছে। ঠিক 2023 আমাদের সেই সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির নেতৃত্বে সরকার কৃষকদের উৎপাদিত ধান ক্রয় করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন এই আমাদের এই কৃষকদেরকে আরো বেশি যাতে তারা উপার্জন করতে পারে তার জন্য রাজ্যের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়েছে, যার ফলে এই রাজ্যে 1.60 লক্ষ হেক্টর জমিকে প্রায় 10 কোটি টাকার ব্যবস্থা সেখানে প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে, যার ফলে আমাদের এই রাজ্যের উৎপাদিত ধানকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পরিকল্পনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে 10 কোটি টাকার প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমার এই রাজ্যের যারা কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি করেন তাদের এই পশুপালনের মাধ্যমে এই রাজ্যে রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেটে আমরা দেখছি প্রভিশন রেখেছেন। ঠিক সেই রকম মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও প্রায় 12 কোটি টাকা ব্যবস্থা আমাদের এই সেখানে রাখা হয়েছে। আজকে জেনে আরো খুশি হবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কন্যা নির্ভর যোজনার মাধ্যমে এই রাজ্যের 100 জন মেধাবী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাদেরকে ছুটি দেওয়ার পরিকল্পনা সেটা আমাদের রাজ্য সরকার নিয়েছে। সেখানে প্রায় 1 কোটি টাকা খরচ করার ব্যবস্থা আমার বাজেটে প্রভিশন রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প, সেই প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যের ক্রীড়া এবং যারা খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত সেই খেলাধুলার পরিকাঠামোকে উন্নয়নের জন্য 2023-24 যে বছর সেখানে বাজেটে প্রায় 8 কোটি টাকার প্রভিশন সেখানে রাখা আছে, যার রাজ্যের ক্রীড়া যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন এবং ক্রীড়ার সঙ্গে জড়িত রয়েছে খেলোয়াড় যারা রয়েছেন তাদের উৎসাহ করার জন্য সেই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধু, আমি যদি এখানে নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নগরকে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য 120 কোটি টাকা সেখানে বাজেটে প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমার কাছে অনেক তথ্য রয়েছে, আমরা আপনারা আরো খুশি হবেন। আমাদের 100টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে রয়েছে সেখানে বিভিন্ন আমাদের যে সংক্রাময় নিরাময় কেন্দ্র এখানে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 2023-24 প্রায় 100টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 30 কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে, সেখানে মডার্নাইজেশন এবং এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি
থেকে জল এসে নিজে এবার আরেকজনকে বলছেন, পাবলিককে বলছিলেন যে পরের সময় উনি যখন গঙ্গা জল দিচ্ছিলেন বলছে যে গঙ্গা জল জানান হয়তো কলের জল নিয়ে এসছেন বা হাওড়ানি থেকে নিয়ে এসছেন, উনি নিজের কথা বলছেন। তো ওনাকে জল ছেটানো ভিতরে ঢুকে এবং আমাদের এমএলএদের মাথাতে দিচ্ছেন জল, অদ্ভুত এক সিচুয়েশন। এবং আমরা যে মানদণ্ডটা যে আমাদের সেই মানদণ্ড ধরে এর আগে আমরা দেখেছি ধরে পালিয়ে যে এই কালচার আমরা দেখছি। এবং আশ্চর্য হই আমরা মাঝে মাঝে এই ধরনের নেতাদের দেখে আমরা মাথায় মনে হয় এটাই পথ, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন যে আমাদের যে রাজনৈতিক যে সংজ্ঞা সেটা কিন্তু পাল্টিয়েছে। একদিকে আমাদের ট্রান্সপারেন্সির সরকার, আরেক দিকে আমাদের যে এতদিনের গতানুগতিক যে রাজনীতি, খুন সন্ত্রাসের যে রাজনীতি, তার থেকে এড়িয়ে আসছে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার এবং আমাদের পার্টি। আমরা কোন অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলি, কারণ 35 জনের যে কালচার সেটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট আমাদের যারা এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে আছে, কারণ সংস্কৃতি কিন্তু সংস্কৃতির মধ্যে আমরা কঠিন আমরা বাস করলাম, তার মধ্যে খানিকটা আসতে এসছে, আমি দোষ দিই না, কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। মানুষ সব তাকে আছে, আমাদের দিকে দিয়ে আছে, এবং আমরা যদি এটা মনে করি যে আমাদেরকে দেখছে না, তাহলে আমরা মূর্খের সঙ্গে বাস করি। যে জিনিসে বিধানসভাতে দেখলাম চতুষ্প প্রাণীর নাম নিচ্ছেন, বারবার চতুষ্প প্রাণীর নাম নিচ্ছেন। আমি ওনাকে বললাম চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিলেন, এখানে সমস্ত বিধায়ক মন্দির আপনি চতুষ্পদ প্রাণী বানালেন, আপনি ওই চতুষ্পদ প্রাণীর আরেকটা গুছে এটার নাম তো বলেননি। এটার নাম হয়ে ওটা একটা লেজ আছে, সেই লেজটা কিন্তু কখনো সোজা হয় না, এটা আপনার বুঝতে হবে। সেটা আমি ওখানে বলেছি ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম হচ্ছে অসহিষ্ণুতা, ফ্রাস্ট্রেশনের এক নাম হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। অল ফ্রাস্ট্রেট, তিনটা পার্টি মাথার দোষ আমি চিনা এখন, কারণ অপাগত কংগ্রেস এবং সিপিএম। আমি ওখানে একজন বরিষ্ঠ পুরনো বিধায়ক এবার এসছেন, ওনাকে আমি বললাম যে আপনি এক বয়স্ক লোক হয়ে আপনি যেভাবে এই টেবিলটাকে উপরে ফেলার চেষ্টা করলেন, সেটা কি মানসই হয়? আমি বলেছি যে বড়া তো বড় আমি সোপানা ওনাদের বললাম, আমি বিধানসভার মধ্যে বসে এগুলো কি শিখছেন আপনারা? এতদিন এই বিধানসভার মধ্যে এই পার্লামেন্টের শব্দ ব্যবহার, পার্লামেন্টারিয়ান সব সেইভাবে এই ত্রিপাশী দেখেছেন, সারা ভারতবর্ষ এখন দেখেছেন, কিন্তু এখন আর সেই সুবিধা নাই, কারণ এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার সেই বিধানসভাতে ঢুকে গেছেন। অদ্ভুত সিচুয়েশন আমি দেখলাম এবার। আমার মনে হয়েছে কাঠমোশনের যে ঘটনা আপনাদের সামনে আছি, আমি জিজ্ঞেস করেছি মাননীয় স্পিকার মহোদয় এবং আমাদের অন্য যে কাঠমোশন অর্থটা কি, আমার লিঙ্ক হয়েছে কাঠমোশন কি। এখানে যখন বিধায়ক বলছিলেন অপোজিট যারা ওখানে এই ডেভেলপমেন্ট লাগবে, ওখানে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, এই লাগবে সেই লাগবে, বাজেটের পরে কাঠমোশনই হয়, তাহলে তুমি তো এডমোশন উচিত, কাঠমোশন
দিতে পারেনি। তো মানুষের এবং একটু দেওয়ার চেষ্টা করলে অনেক জিনিস প্রথমভাবে এই যে রাজনীতি চক্রিকার রাষ্ট্র, সেখানে মানুষের ওই কথা বলবে, সরকারের যদি বলতে থাকে সেগুলো তুমি ধরিয়ে দেবে, কিন্তু কি তুমি আন্দোলনের নামে গণতন্ত্রের কে ব্যবহার করে এই ধরনের শৃঙ্খলাচরণ যখন প্রথমবার মাননীয় বিধায়ক ভিতরে এবং 5 জনকে আমাদের রুলস 30 যে বিধানের যে রুলস 30 কে ব্যবহারে আমি যখন স্পিকার মহোদয়কে বললাম যে এই 5 জনকে এই বিধানসভা থেকে করতে হবে, বহিষ্কার করতে হবে, উনি সাথে রুলিং দিয়ে যে বহিষ্কারের নোটিশ দিলেন, 5 জন চলে। আমরা গণতন্ত্র নিয়ে সবাই আমাদের বলেন যে এটা আপনি উইথড্র করেন, 331 আবার সেটা প্রয়োগ করলাম যে ওনাকে ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আসার পর কি বলেন সেই চতুষ্পদ প্রাণীর কথা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ওনাকে বিচার করেছেন মাননীয় স্পিকার মহোদয়। তো দৃশ্যটা আমার কাছে লাগলো অদ্ভুত, খুব ভালো লাগলো দৃশ্যটা। আপনারা 16 নিশ্চয়ই দেখেছেন, 16 মধ্যে অমিতাভ বচ্চন আর ধর্মেন্দ্র বলছে পিস্তল आ चुका है, মানে এই খবরটা যাতে খবর পৌঁছে জেলার কাছে। তো জেলার সমস্ত তাদের পুলিশ বাহিনী, মানে জেলা পুলিশ তাদেরকে নিয়ে এক জায়গায়, যারা কম বয়সে একটু দেখে নেবেন, যারা দেখেন তো বলে লাভ নেই, বলছে হল্ট, আধা বায়ে আধা ডাইনে পিস্তল খুঁজবে এবং বাকি মেসাতা। তো এই অবস্থা ওই মাননীয় বিধায়ককে দেখলাম যখন দ্বিতীয়বারের জন্য বহিষ্কার হলো, একা বেরিয়ে যেতে দিলাম। আমরা আপনাকে 8 নম্বর মন্ডলের পদে স্বাগত জানাচ্ছি। মনে বলবো দর্শকের দিকে আপনি দেখান যুব তৃণমূল কংগ্রেসের দেশ হ্যালো আমি যেখানে হিসাব দিই যে কি কাজ হয়েছে, আমি দুটি কথা খালি বলবো, কারণ এগুলো করার আমার সুবিধে নেই। আমি বাইক নিয়ে এখানে মাননীয় আমাদের সভাপতিজি বলেন, আমি একটা পয়েন্ট আপনাদের জন্য খালি এখানে রাখতে চাই যে আমরা এবার মন্ডল সবাই যে যোগদান সভা, সেই যোগদান সভাকে নেতাজি স্কুল ময়দানে বিপুল পরিমাণে যে আমাদের বিভিন্ন স্তরের আমাদের পার্টি এবং অন্যান্য আমাদের সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের যে এখানে জমায়েত, এই যোগদান সভায়, এই সভায় মনে উপস্থিত আছেন, একটু আগে বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি আরেকজন নেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী পাপিয়া মহোদয়া। উপস্থিত সময় যান, আপনারা দেখেন, টিভি দেখেন, বিভিন্ন সময়ে কাজে সময় উনি ব্যস্ত থাকেন, চলমান একজন ব্যক্তি, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন। আগরতলা মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মুঞ্জাল মহোদয় উপস্থিত, আমাদের
খুব ভালো বক্তব্য রাখেন এবং সবাইকে আদর করেন, ভালোবাসেন। যারা আছেন তারা ওনাকে শ্রদ্ধা করেন। আমাদের সদর আরবান লীগের মাননীয় সভাপতি শ্রী অসিত ভট্টাচার্য মহাদয়। এখানে 8টা ইনকলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরাবাদ, আর সেই স্লোগান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার সেই স্লোগান পরিবর্তন হয়ে সেই স্লোগান হয়েছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজকে যে বাজেট আমার সামনে উপস্থাপন করেছে সেই বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 13টি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। সেই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেকটা অংশের জনের জন্য সাহায্যের হাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়িয়ে দিয়েছেন। চিন্তা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আয়ুষ্মান কার্ড আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দেশের গরিব মেহনতি মানুষ যারা রয়েছেন বিনা পয়সায় চিকিৎসার অভাবে যাদের মৃত্যু হয় তাদেরকে চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে গরিব মেহনতি মানুষের চিকিৎসার দায়ভার আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন। কিন্তু আর একটা আমাদের কাছে কিছু লোক যারা রয়েছেন গরিব অংশের মানুষ তাদের একটা পার্সেন্টেজ বাদ পড়ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই উদ্যোগ গ্রহণ করে যারা এই গরিব মেহনতি মানুষ রয়েছে যাদের আয়ুষ্মান কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেরকে এই রাজ্যে ঠিক আয়ুষ্মান মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যারা ত্রিপুরা 8 নম্বর দলিত থেকে শিখবে জানবে এখান থেকে দেখবে অন্য আজকে যে 7টা বিধানসভা এখানের কাজকর্ম এখানকার আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা তারা এবং আমি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সেই হিসাবে মানুষ দেখে এই বিধানসভার কি কাজ হচ্ছে এটা একটা গভর্নমেন্ট একা কিন্তু কাজ কমপ্লিট করতে হবে না যতক্ষণ আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবার সহযোগিতা ছাড়া সেটা শুরু হবে। তো আর এখানে যদি আমি বলি প্রচুর একেবারে একটা আছে construction of public toilet এখানে work in progress began construction of RCC building at Maganto stadium তাছাড়া development of Olok সংঘ সেখানেও প্রায় 10 লক্ষ টাকা আছে। এর আগেরটা যেটা 24 লক্ষ টাকা দেওয়া হয় চলছে এবং জি যেটা দেওয়া হয়েছে রামনগর সেখানেও 10 লক্ষ টাকার মতো সেই জিমের জিম হয়েছে।
কোটি টাকা আমরা রেখেছি। আর 2017-18-তে কত ছিল আপনারা বের করবেন না, 12,442। আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে এখানে বিক্ষোভ জানাতে মিলিত হয়েছি। মূল কারণ হচ্ছে, আপনারা জানেন গত 2 মাস ধরে মণিপুরে সম্প্রদায়গত দাঙ্গায়, হিংসায় গোটা মণিপুর জ্বলছে। হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছাড়া, বহু মানুষ খুন হয়ে গেছেন। উত্তপ্ত মণিপুর। কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, মণিপুরের বিজেপি সরকার, বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপির যে সরকার চলছে, সেই সরকার মণিপুরের শান্তি ফেরাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মণিপুরের মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়গত হিংসার আগুনে এই সরকার ঘৃতাহুতি দিয়েছে। মণিপুরের জনগণ এই সরকার থেকে মুক্তি চাইছে, এই সরকারের পদত্যাগ চাইছে। কিন্তু নির্লজ্জভাবে এরা কুর্সি দখল করে বসে আছে এবং মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর যাদের সব থেকে বেশি দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, যে সরকার সমস্ত কিছুতেই আগ বাড়িয়ে হিংসা তৈরি করা, বিভাজন তৈরি করার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে পৌঁছেছে, যে সরকারের রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিরা, তারাও মণিপুর ইস্যুতে হিরণময় নীরবতা পালন করছেন। এবং সব থেকে আশ্চর্যজনক যেটা, আমাদের দেশের বাতেলাবাজ প্রধানমন্ত্রী, উনি মণিপুর ইস্যুতে এখন পর্যন্ত টু শব্দটি করেননি। মণিপুরের মানুষের জীবন দুর্বিষহ অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছেন না, চুপ করে থাকছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সারা দেশে এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। 1 কোটি ইমেল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই নীরবতার কারণ কি, কেন উনি নীরবতা ভাঙছেন না, কেন মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই প্রশ্নে জবাবদিহি করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকে আমাদের রাজ্যের মধ্যেও আমরা এসএফআই টিএসইউ একত্রিতভাবে আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের রাজ্য সমস্ত মহকুমা থেকে এই ধরনের মেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে। আমরা জানতে চাই মণিপুর ইস্যুতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধান, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ কি। মণিপুরের মানুষ আর কতদিন এই রকম অরাজকতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাবে? আমাদের দেশের সরকারের দায়িত্বহীনতার কারণে মণিপুরে এখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা আজকের এই কর্মসূচি থেকে দাবি তুলছি, মণিপুরে শান্তি ফেরাতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কি বলেছেন? আমাদের এসএফআই এবং টিএসইউ আমাদের মূল দাবি এটাই থাকবে, মণিপুরের যে ঘটনা অতি সত্ত্বে শান্তি ফেরা হোক। কারণ ভারতবর্ষে যে সরকার রয়েছে, যে সরকার মণিপুরেও রয়েছে। তো আমরা বারবার যে ত্রিপুরা থেকেও ছাত্র সংগঠন আমরা দাবি করছি যে বিজেপি হলো একটা সাম্প্রদায়িক দল, তারা মানুষের জাতি ভেদাভেদ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। তার একটা যথাযথ উদাহরণ হলো মণিপুর, যে মণিপুরে নিজের প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও সেখানে এরকম অবস্থা। আজকে মণিপুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ওইখানকার যে ট্রাইবেল রয়েছে কুকি, তাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অবধি অফিসিয়ালি যদি বলা যায়, তারা দেখাচ্ছে 150-র উপরে লোক মারা গেছে, কিন্তু এটা আনঅফিসিয়ালিভাবে যদি ভালো করে খোঁজ খবর নেওয়া যায় 200-র উপরে অধিক এখানে মৃত্যু হয়েছে এই দাঙ্গার কারণে। এবং 60,000-এর উপরের মানুষ মণিপুরের আজকে ঘর বাসস্থানহীন, তারা আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ রিফিউজির মতন নিজের রাজ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তো আমাদের মূল কথা হলো, আমাদের রাজ্যের
এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি বিদেশের যে যখন কোনো কিছু হয় সেটা নিয়ে তার আলোচনা করার জন্য, একটা টুইট করার জন্য তার সময় থাকে, কিন্তু নিজের দেশের নিজের একটা রাজ্য, নর্থ ইস্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মণিপুর, যে মণিপুরে আজকে এতদিন ধরে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে, এটা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী টু শব্দ তো দূরে একটা টুইট পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমরা ভেবে নেব যে তার নিজের দেশের প্রতি, নিজের রাজ্যের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না? যদি বাইরের কোনো দেশগুলো যদি কিছু হয়, যে সময় ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রাজ্য, পাহাড়ি রাজ্য মণিপুরে এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হচ্ছে, ওই সময় আমরা দেখছি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিতে, আমেরিকা যেতে, ওদিকে যেতে, এটা নিয়ে তার একটা টু শব্দ পর্যন্ত আমরা করতে দেখতে পাই না। ঠিক সে তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্যও বর্তমানে যে বিজেপি সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে মানে যেভাবে এখানেও ঠিক বাঙালি এবং ট্রাইবেলের মধ্যে তারা একটা সম্প্রদায় ক্রিয়েট করার জন্য মানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে যতক্ষণ আমরা এসএফআই টিইউসি এখানে রয়েছি আমরা তার ঘোর বিরোধিতা করবো, নিন্দা জানাবো। যতক্ষণ আমরা আছি অন্তত আমাদের রাজ্যে আমরা এটা হতে দেব না, এই বার্তা নিয়েই আজকে আমাদের এখানে প্রদর্শন। মণিপুরের বীরেন সিং সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকারী পদক্ষেপ। নরেন্দ্র মোদী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলছে না কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে। জয় লাই সংগ্রাম, জয় লাই লড়াই, জয় লাই আন্দোলন, জয় লাই বিক্ষোভ। মণিপুরের শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের ইস্যুতে নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব। সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জবাব সময় দিতে হবে। জয় লাই সংগ্রাম, জয় লাই আন্দোলন, জয় লাই বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুর ইস্যুতে নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। সাম্প্রদায়িকতা হিংসা বন্ধ করতে জয় লাই বিক্ষোভ। মণিপুরের শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে এই রাজ্যের জনগণ এক হন। মণিপুরের শান্তি ফেরানোর দাবি এবং প্রধানমন্ত্রীকে নীরবতা অবলম্বন, নীরবতার বিরুদ্ধে জনগণ এক হন। নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। জনগণের জন্যই লড়াই লড়বে কে? টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাদের আমি অনেক আগে থেকে চিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসতো, তাদের মানে ওইখান থেকে তাদের পরিচয়, তাদের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাদের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার
7005720474 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। ঘটনা হয়েছে আমার মিসেসে পাঙ্খাটা চিহ্ন ধরছে, তখনই বাড়ি লিখে ফেলে গেছে। কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে আজকে অনেক দিন ধরে যাবো। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আমরা জানাইতেছি নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে জানাইতেছি, কিন্তু তারা আমরা কথা সারা দিয়েছে না। কমপ্লেন দিয়ে রাখছি, তারা বেঁধেছে আমু আর একবার পাইতো না। তারা সময় যেদিন সময় এদিন পেমেন্ট লাই থাকতো না। তারপরে কালকেও কমপ্লেন করছি, তারা কিছু আই থাকতো না। কাল ডাইরেক্ট না করছে, আই থাকতো না। এটা কি আপনারা গিয়ে জানাইছিলেন না ফোনের মাধ্যমে? ফোনে কমপ্লেন নাম্বার আছে আমার কাছে। তারপরে দিয়া পুলিশ স্টেশনে ফোন করছি, তারা কইছে আমরা তখন আইতো না, গাড়ি টাড়ি নেই। তার ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছে, ফায়ার সার্ভিসে আমরা কাছে গাড়ি নাই, আমরা রোগী আমরা লইয়ে যান না, কইছে 1 ঘন্টা পরে আইবে। তার নিরুপায় এসে আমরা গাড়ি লিয়ে আবার দেন আইছি। এই ধরনের ঘটনা কি আপনার বাড়িতে হইতেছে না এলাকার অন্য বাড়িতে? এলাকা সব বাড়িতে হইতেছে ম্যাক্সিমাম, ওই থেকে নেন লাগছে। আপনার বাড়িতে মানে কতজন আহত হয়েছে? আহতর মধ্যে আমি আর আমার মিসেস হয়েছি। প্রথম আমার মিসেস হয়েছে, তারপরে আমি মিসেসের পাশে আমি আমার হয়েছি। তারপরে এই যে কেউ শুনলে গেছে। নামটা কি আপনার? আমার নাম বিজেশ দেবরা। মিসেসের? মিসেসের রিঙ্কু পাল দেবরা। এখন অব্দি বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা গেছিল আপনার এলাকায়? না, আমরা বাড়িতে গেছেন। কয়টা বাড়ি আছে আমার বাড়ি একটাই। মানে আপনার এলাকার মধ্যে কয়টা বাড়ির মধ্যে এরকম আছে? এটি তো আইডিয়া প্রায় করতেছি, প্রায় 20-25টা বাড়ির উপরে। সেরকম এর আগে কি এই ধরনের ঘটনা হয়েছে কি? মানে এই মনে হয় কারেন্টটা উল্টা মেরে দিয়ে দুইটা ফেজ এক লোক হয়ে যায়। আমরা কমপ্লেন করতেছি বারবার। কালকা পড়তে পেরেছি সপ্তাহ একখানে এক লোক তারপর আছে 1 মাস ধরে। তারা ওই টাকা দিলেই তারা কাজ করে না করে। ইমার্জেন্সি কল করার সুবিধাই নাই। কয় বাংলা কোন, ইংরেজি কোন, তারপরে ইংরেজি কোন, একটু দাঁড়ান, এই আরাম বুঝতে আর কোনো ইয়া নাই। না গোটটা দিয়ে গোটটা ছটকেছে। সমস্যা তো নিউট্রালে ফেজ হয়ে থাকে সবার বাড়ি বাড়ি। কারণ হলো শর্ট, কারণ জানালে একবার আয় না, বাড়ি বাড়ি আয়। রাত্রে দিকে যায়, আর ওই জানে কি তা করে মেন চিজ ফালায় ঠিক করে আধা মাথা যায়, আবার সেম ঘটনা হইতেছে সব বাড়ি। আমরা বাড়ি তো ফ্রিজ কিনছি, ফ্রিজ শর্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফ্রিজ পুরো শর্ট আছে। আপনার বোর্ডের ভিতরে হাত বুলাইলে আছে না, জিন করে ওঠে। ওখানে আমি প্রমাণও দেয় ধরবো একজন যদি গেছে করে শেষ। আমার নাম বিজেশ নিউট্রালের মধ্যে ফেজ আয়া করে। এই ফেজ যে আয়ে আমরা 5 বার জানাইছি, তারা আয়ে কয় সকালে করলে, কয় রাত্রে আইলে, রাত্রে কয় রাত্রে এসে কারণ ভাই না, আচ্ছা কালকে সকালে করে দিয়ে যাবো। এই করার পরে দেখা গেল কিতা যে এরপর 3 দিন পরে আবার ভোল্ট হয়ে থাকা, আবার জানাই, ইতে করে 5 বার জানাইছি। কালকে রাত্রেবেলা আমরা কল করছি ইয়ার সময়, এই সন্ধ্যা রাত্রেবেলা কল করার ঘন্টা অনেক পরই আপনার আমার ছেলে আর বউ নাতি এক ঘরে থাকে, তারা স্ট্যান্ড ফ্যান্ডারে নিয়ে রাখছে, রাখতে মানে পাগল লাগাইয়া এটা স্টার্ট করবো। এমন সময় বউরে মারতে পারি, বউ গেছে গা বইরা, ছেলে উঠতে যাই হ্যাঁ বলে গিয়েছে গা। ওখানে আমরা আউট শূন্য আমরা অন্য ঘর থেকে গেছি, গিয়া সেইরা ওই নাতিরে ডাক দিছি পরে নাতি দরজাটা খুলছে। নাতি অফিসে পড়ে না, উদ্যোগ বড় নাতি, নাতি বলে এই নাতি
এই নাতিয়ে দরজাটা খুলে দেওয়ানে আমরা বাসাইতে আসি, আমরা মেন সুইচটা ইয়ে করছি, ওখানে এরা জীবিতে ঘুমাই দিচ্ছে ওখানে। ফায়ার সার্ভিস করছি, তারা কইছে একটা নিউজ দেখতেছি আমার চেয়ার অর্ধেক দেখা ঘটনাটা কইছিল কমা ফার্স্টটা ট্রেনে আমি আগরতলা যাবো পিসির বাড়িতে। আমি কই বাবু আমাদের তখন একটা হাত হওয়া নাই, পিসির বাড়ি গেলে তো না হলো 200 টাকা লাগবো। রেহার কাজটা আরম্ভ হয়েছে সোমবারে তো মনে আমরা ফ্যামিলি হয়ে যাবে, এরপরে তুমি যাইও তোমার দিন মনে টাকা কত টাকা চাইছে? 200 টাকা হয়ে চাইছে। আমি কই বাবা মানে তো শরীরটা বেশি বালা না, ওষুধ খাওয়াইতেছি, মাথার মধ্যে একটু সুট খাইছিল আর কি, এরপরে ডাক্তার দেখাই নিয়ে ওষুধ খাওয়াইতেছি, ওষুধ ওখানেও খাওয়াইতেছে, ওখানে আর তো কিচ্ছু কইছে না। রাত্রেবেলা টিফিন বানাইছি মনে হয় 8টার সময়, আমরা টিফিন খাইছি, হ্যাঁ টিফিন খাইছি, ও আমার ঘুমাতে দেয়, আমি ঘুমাইতে হয়। আমি কই তুই না খাই ঘুমাই থাকবে, খাওয়া যে সময় ইচ্ছে ওই সময় খাম, তো হের মর্জি আমরা চলতে লাগে। তখন আমরা তো হ্যাঁ ওই আগে ঘুমাইছে, নাক ডাহায় ঘুমাইতেছে দুমরাইয়া, তখন আমরাও ঘুমাই দিছি মনে হয় প্রায় কোনো মানে 10টা 10:30 হইব রাত্রেবেলা। আমরা ফাঁসেও আমরা বাড়ির ফাঁসেও আমরা বাসুরের ঘর আছে, বাসুর ভিতর ঘর আছে, ঘুমের থেকে আমি আটকা উঠছি একটা চিল্লি উইনা কাহা কই গো কাহি কই গো এই কথাটি আমরা বউয়া চিল্লাইতেছে খামটা, পরে উঠতে গেলাম আর কি, দিয়া দিয়ে আমার সুসার তো নে গো, ও গো গো কি সর্বনাশ করছে গো, ছেলেদের কি অবস্থা দেখছে? এই অবস্থা এই কেরাসিন ডাইলা যে আগুনটা লাগাইছে, এরপরে নিজেই জল দিছে, আবার সহ্য করতে পারছে না। পরে আপনারা মানে কোন হাসপাতালে নিয়েছে? এটা আমরা ফাঁসে মনু ওই প্রথম দেখান লাগে। আচ্ছা, তারপর মনে হচ্ছিল প্রথম আমরা দেখাইলে এরপরে এফার টেফার যদি অন্য জায়গায় করতে লাগে, এরপরে অন্য জায়গায় করে। জীবিত আনার পর মৃত্যু হিসেবে বলে কালকে কোন সময়? 3:30 বাজে। ছেলের নাম কি? সুকান্ত দাস। সুকান্ত দাস, বয়স কত? অনুমানিক ওখানে কাগজপত্র তো 16-17 হইব। কি করতো ছেলে? এমনি কিছু করে না, লেখাপড়া তুই আসলো। কোন ক্লাসে পড়তো? ও 9-তে 10-এ উঠছে, মধ্যে ফাইনালটা দিছে না। আপনার কয় ছেলে? একটা ছেলে ওই 2টা মেয়ে, মেয়ে বিয়ে দিলাইছে মানে এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল, আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি, খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়, খুব ভালো এখানে। আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো, আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাই অনেক আগে থেকে চিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসতো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাই যখন করেছে তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি, আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকে কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি, খুব ভালো মানে কাজ হয়।
আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি গাড়ি, কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো 84টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকার পরিচালিত সিনিয়র পিসি স্কুল, হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 31,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেই গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা, কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থাটা কি, খুমুলুং হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি 12 স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়াম 12 স্কুল আছে। এটা আবার সিবিএসসি হয়েছে। সিবিএসসি রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থায়। 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপুই একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন। হাইস্ট মার্ক পেয়েছে 54%, ফার্স্ট ডিভিশনও পাস করে নাই। অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। খুমুলুং হেডকোয়ার্টারেও যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করব। হ্যাঁ, মাধ্যমিক প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চেঁচামেচি করছে কাজ। যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেপরমা কমিউনিটি, চাকমা এবং কল, এই 3টা কমিউনিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম তো ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রাহ নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলি যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকোর্টের নামে বাড়িঘর পরে করা, এগুলি চলছে। এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে। অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিউসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে, এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 30 লক্ষ টাকা লাইবিলিটি। তার জন্য এখন 1 মাস ধরে এই বিউসিটা বন্ধ আছে। একটা বিউসি চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকোর্টে বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন
উৎসব অনুষ্ঠান চলছে, কাজেই এডিসি প্রশাসনের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না। অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে এই টাকা খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে। কিন্তু এগুলি তাদের কাছেও নেই, ওয়েবসাইটে একটু তাদের কাছেই নেই। 2000 1 বছর গত ইয়েতে 1 বছর পূর্তিতে একেবারে জুটি মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে ওটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায়। তার মানে এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়। আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা ঘটনা। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলো কোনো সেখানে দেখারও মতো জোর নেই। কাজে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ থুবড়ে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে। এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজে আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে, এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন রেখে কিভাবে আরো স্মুথলি একটা চালানো যায়, এডিসি প্রশাসন গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটপাট্টা করার জন্য 100টা ইটপাট্টা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবালদের জন্য অনুষ্ঠান করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে। কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ বেশি করছে না। আমরা চাই এডিসি কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করাবো, এটি হচ্ছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পাশে আছেন আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএনপি নেতা রিয়া মহোদয়, এবং আমাদের প্রাক্তন এমপিসি এবং টিওএফের নেতা পূর্ণা মহোদয়। আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্য মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে। কিন্তু যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকম ভাবে পরিকল্পনা করে যেরকম ভাবে কাজ করবার কথা সেরকম ভাবে কাজ হচ্ছে না, বরঞ্চ একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এডিসি প্রশাসন এখন তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি
সেখানে আছে মাননীয় প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মা মহোদয় এমডিসি ও বটে, মাননীয় বিজয় রাঙ্কল মহোদয় এক্স এমএলএ এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাখে, এই তিনজন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার অ্যাডভাইজার হিসেবে, লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা টাকা অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে পাঁচজন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসির মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথাভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথাভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চাষাবাসি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলি তো টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রোড করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে কোনো একটা পার্ক ছাড়া সেরকম ভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। এই পুরো ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান হচ্ছে এডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা, ট্যুরিজম কর্পোরেশন চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন যখন থাকাকালীন সেখানে জটু একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকে একটা স্কুল আছে। এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই। এরপরও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি দীনেন্দ্র দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিগন্যাল এডিসি কেন্দ্রে মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 42,000 টাকা সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা বেঁধে রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয়। আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুন প্রশাসনে গিয়েছে কথা আমরা আইব যে অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকায় সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা হয়ে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি জায়গা চিহ্নিত করে এলাকা চিহ্নিত করে ওই সত্তর টাউন কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটির নির্বাচন
ইচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না। আমরা জোর জানাবো যে যে কোনো মূল্যে এটাকে পাস করার ব্যবস্থা করা হোক, কারণ কিছুদিনকেই 7-8 পরে পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। কাজে এই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সে কালক্ষেপ হবে। কাজে কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে কৃষিকে যে বলা হয়েছে সেখানে 40-42 টাকা দেওয়ার সংস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে 3টা পর্যায়ে আপনার ভিলেজ কাউন্সিল, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা টাউন লেভেল যে কাউন্সিল এগুলি করার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। এই সমস্ত সংস্থা রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে 100-270-280 যারা অনুসারে এটি শিখে টাকা দিয়ে যাতে এই এটিকে এমপাওয়ারমেন্ট আর উৎসাহিত হয়। পর্যাপ্ত আর একটা কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেখানে পেমেন্ট ঠিক মতো পাওয়া যায় না। পেমেন্ট 127 টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা, সেখানে 160 টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্রত্যেক কাজে ত্রিপুরা মতন বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে তাদের যে বাহিনী সেখানে একটা কাজে 30-40 জন সেখানে করছে এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না, যারা কাজ করছে তারা সেখানে এই কাজ না কেউ এই টাকার শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে দরজারে, সেখানে হচ্ছে দরজারের কাজ হতে অনেক টাকার সময় পাচ্ছে আর অনেক দরের জন্য সেখানে টাকা খরচ হচ্ছে, ফলে চলছে। আমরা চাই কাজ এটা বাড়ানো হোক, নাহলে মানুষ না খেয়ে ঘুরে। আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরা গিয়েছিলাম, সেখানে ভিলেজ কমিটি বলছে এখন 90% দুবেলা বেশি ভাত খাওয়ার অভ্যাস সেরে গেছে। 3 বেলা আজকে আমরাও সতর্ক, কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকার চলছে 3 বেলা খাওয়ানোর যোগাটা করে উঠতে পারে না, একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে। এডিসি এলাকা বিশেষ করে রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে। উন্নয়ন কাজ এটি প্রশাসনের তরফে বলে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে বিভাগগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে ঠুকরে পড়েছে, বাজেটে পারে কোনো কাজেই সেখানে হচ্ছে না। আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েকশো স্কুল গত 2022-23 আর্থিক বছরে ভেঙে পড়েছিল। এই সব স্কুল ছাড়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।
এবার হিসাব দেওয়া কোনো কিছু হচ্ছে না। এখন বলা যেতে পারে জোনাল ব্লক বিএসএনটি অফিসগুলো আঘাতে পরিণত হচ্ছে। ফলে ভিলেজ মিটিং এলাকায় সব কিছু আঘাত হচ্ছে, সেখানে নিয়ম কানুন কোনো বালাই নাই। তাই আমরা চাই যে ভিলেজ মিটিং নির্বাচন শীঘ্রই হোক। 2021 হওয়ার কথা ছিল, 21, 22, 23 3 বছর রানিং হচ্ছে, ভিলেজ মিটিং নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ সব নির্বাচন হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই চায় না। এডিসি ব্যাহত হচ্ছে, গ্রামের মানুষ উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। এই ভিলেজ মিটিং জন্য ভিলেজ কমিটি মিটিং যাতে ব্যবস্থা হয় না। আমরা যা করতে চাইছি প্রায় টাকা এগুলি দিয়ে জন্য বলছি। তো দুর্ভাগ্যের বিষয় 2022-23 আর্থিক বছরে এক বাজেট ছিল বিধানসভায় 46 কোটি টাকা। এই এক বাজেটের মতো 126 কোটি টাকা এখনো বাকি আছে বলে আমার কাছে খবর। অথচ এটা পাওয়ার কথা ছিল। নীতি আর্থিক অভাব চলছে, ঠিক মতো এখন দেওয়া যাচ্ছে না। এবং প্রত্যেক মাসের আগে এটি সরকারের কর্মচারীরা একটা ঘন্টা ভূমিকার মধ্যে রাখতে কাটছে। তো মাসে হয়েছে, আগামী মাসে একটা ঘন্টার মধ্যে এখনো আছে, ঠিক মতো পাবো কিনা এই ধরনের ঘন্টার মধ্যে আছে। কাজেই তাদের যে বাজেটের যে টাকা এগুলো যদি সরকার থেকে না দেওয়া হয় তাহলে ওইটা পাবে না। এটি যেটা বাজেটে ধরেছে 672 কোটি টাকা। নর্মালি বাজারে এমনি ইংলিশ আপনার ট্যাক্স ইংলিশ হলো সেখানে পক্ষে কথা ছিল আপনার 680 কোটি টাকা। এই জায়গায় আপনার সেখানে ক্লিক করে ছাত্র 672 কোটি টাকা, যেখানে মাত্র পক্ষে 3 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এখানে ছিল পক্ষে 50 কোটি টাকা বাড়ানো হচ্ছে, 680 কোটি টাকা। এগুলো সরকারি থাকুক, এটা প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি 10% করে থাকে, কিন্তু এটা অতিরিক্ত বাড়তে গেলে কথা 10% এটা ধরে বঞ্চনা এই সমস্যা করা এটা কোনোভাবে কারণ আমরা বলছি সেটাই দেওয়া আর এই বাজেট করে দিয়েছি আমরা এটাও আমাদের আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যারা ইসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এই বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে, কথা বলছে, আমরাও আমাদের তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলে গেছে। আমরা মনে করি ইসিসি কোনো মতেই সেখানে এটা করা চলবে না, এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে না। কারণ এতে মাসে যে পাওয়ার কথা আমরা বলছি, মাসে পাওয়া সেখানে খর্বিত হবে। সেখানে তার ল্যান্ড রাইট, সেখানে সংরক্ষণ, যে এসটি এসসি যে সংরক্ষণ এগুলি সেখানে হবে। এবং তার জড়িত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ নেমে আসবে। যেহেতু আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে আছে এই বিধির উপর এটা হবে। আমরা ইসি যদিও 21তম ইসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো প্রভাব পড়ে না, ভয় পড়ে না। কাজে এটা রাষ্ট্রের সাথে এগুলিকে সামনে ভালোভাবে নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনের জন্য এগুলি
পিসিসি চলছে, গোলাপির যে কাঠামো একই চলছে। কাজে এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা, এটা বন্ধ করানো হচ্ছে। তারপরে আমরা এছাড়া 8টা জোনাল আছে, 44টা সাব জোনাল আছে। এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন একদিনই চেয়ারম্যান ছিলেন, সে এমপি হতে পারে, এমএলএ হতে পারে, বা যে কোনো সেখানে নির্বাহী করে সেশন করা যেতে পারে। আমরা লক্ষ্য করলাম কোনো চেয়ারম্যানে 3 জন করে পর্যন্ত যেমন হচ্ছে চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 44টা ছাত্র একইভাবে যেন চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, যেমন ওয়েব জুনে এখন 3 জন এরকম চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, তাদেরকেও ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দেখলাম আমরা জুনাল থেকে একটি কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক সেখানে কমিটি করে একটা মাথা ভারী কমিটি সেখানে বসিয়ে আসলে কাজ কিছু হচ্ছে না। মাঝে প্রচুর টাকা সেখানে বেতন ভাতা, গাড়ি, এই যে অ্যাডভাইজার বা অ্যাডভাইজার, এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি মোটর এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে। কাজে যেখানে এডিসি প্রশাসনকে প্রায় 80-90 জন হবে, তারা 4-5 ধরে কেউ মারছেন, কেউ রিটায়ার হয়েছেন, সেখানে পেনশন দেওয়া হচ্ছে না, তাদের গ্র্যাজুইটি দেওয়া হচ্ছে না, লিভ ছেলে দেওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা তাদের জমা রাখা এগুলো পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। প্রায় 80-90 জন টাকা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো, কিন্তু এই প্রশাসন আসার পর তাদের কোন ধরনের সাহায্য এক টাকাও সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। 16,000 সেরকম জুনিয়র পরিবার আছে, তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে না। এবং দেখছি এর ফলে গ্রামে সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আছে, হাহাকার মধ্যে আছে। কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তরপাড়ায়, ধলাইটি, এমনকি প্রায় 8টা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটাইটা বলতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে। নিজেরা সেখানে কাজকর্ম করতে হতে বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে বন্ধু কি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, অথচ মানুষের জন্য টানে। হ্যাঁ, কিন্তু এই সত্য এবং 4 নম্বর আমরা যা আপনাদেরকে আকর্ষণ করে চাইছি যে অপর্যাপ্ত আমাদের এই যে চাষ চলছে মার্চ, এপ্রিল, মে এবং জুলাই থেকে পর্যন্ত করে 24 দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এবং সবচেয়ে আমাদের প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায়, মিজো, রিয়া, চাকমা, ত্রিপুরি, কমি, বসতি এলাকায় যেখানটায় বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল, আজকে সেখানে হয়ে মাত্র 14 দিন এলাকার কাজ। এবং সমতল এলাকায় আমাদের কৃষিমন্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেখনকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে 14.2
করা হবে। ইতিমধ্যে 100 মতো স্কুল এসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর 80টার মতো এই বছর 15টার মতো এই প্রশাসনের তরফে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকার পরিচালিত সিনিয়র বেসিক স্কুল হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকে না, শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে গেছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার সংখ্যা কিরকম ভাবে কমে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 30,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমে গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 শৈশবে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা, কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থা কি হাট করে কুম্পুই একাডেমি স্কুল একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, এবার সিএসসি হয়েছে। সিএসসি রেজাল্ট হচ্ছে কোন অবস্থায় 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে কুম্পুই একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন, মার্ক পেয়েছে 50%, ফার্স্ট ডিভিশন পাস হয় নাই। ওরা পাস করে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করে। যদি কোয়ার্টারে যে অবস্থা হয়, রাজ্যিক অবস্থা চলছে না, আমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত। প্রশাসন সেখানে ঘোষণা হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা না হলে ওরা চাষি করছে কাজ না। আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল কমিউনিটি এবং এই তিনটা কমিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এই সিদ্ধান্ত প্রথম থাকাকালীন এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা রাজ্যপাল এসে পাঠিয়েছিলাম ডিপার্টমেন্ট মাধ্যমে, কিন্তু এখন পর্যন্ত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসে 4 মাস এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলি যাতে পাস না হয়, করে এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া বলছি এটি এমনিতেই একটা বিষয় সংকটের মধ্যে হচ্ছে, কিন্তু যেমন গাড়ি বাড়িঘর করে করা এটি চলছে, এবং একটা মাত্র বিএসসি ছিল এটি প্রশাসনের হাতে, এটার নামে রুট টেস্ট করেছেন চেয়ারম্যান, মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে। অথচ এখন 1 মাস যাচ্ছে এই বিএসসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকায় সেটা শর্টেজ। প্রশাসনের সমস্ত গাড়িগুলো আছে, এই গাড়িগুলো নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 30 লক্ষ টাকায় লাইব্রেরি, কারণ এখন একবারে এই বিষয়টা বন্ধ আছে। একটা জিনিস জানতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, স্কুটার বাড়িগুলো হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে, এডিসি প্রশাসনের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই উন্নত করছে না। অত এডিসি টাকা খরচ করে এইটা মানে খরচের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেটা পরিচালনা করে। তো এগুলি তাদের কাজ নেই, একটু তাদের কাছে 2000 কত ইয়েতে 1 বছর পূর্বে এবারে জুটি মেলা থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইসদের
succeeded total oro tongo ar sini elected MLA rok engke abo exempted borok bagi sengnai mane nana tongo ni report aboni খুবই দুঃখিত abo exempted khaika sini bubugra bol soyong bol norong thani report naha kana barbali abon bagi sungno permission pulawo tongphano ula abono abo suspend khaika. This is the only reason. We have no ill intention to meet with our newly elected MLA. Akab belai kono na hambai tabuk sini mo report do sing sini bubugra sini party ni sipno sing handover khainai jodiu o report on 7th May 1 sing summit khaika happen jehetu mo sini mohiti ekta plenary session or jot to public ni tai সম্মানিত রিটার্ন থানিও buskango summit khane bagi bubugra on request bubugra request khaime sinti non buskango bono summit khainai hambai thank you. जतन खुलुंखा आज ये स्पीच देने से पहले मैं आप सबको एक दुखी का खबर देना चाहता हूं। हमारे एमडीसी उमा शंकर देबबर्मा के पिताजी का आज देहांत हो गया और अगर हम लोग एक बार हैं हम एक दूसरे की प्रसाद को प्यार करते हैं तो आप लोग सब प्लीज खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए उमा शंकर देबबर्मा के पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए 30 सेकेंड्स के लिए प्लीज कीप साइलेंस। Thank you. आज यहां में बुबागरा भाषण देने नहीं आया है। यहाँ में मैं आपसे बात करने आया, आपके संग डिस्कशन करने आया और सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडियम विजय कुमार रंगथौल, यहाँ में हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एलओपी हैं, एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एमडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट, टीआईएसएफ, टीसीएफ, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 दिन का ये प्लेनरी सेशन था और मैं यहाँ में ओपन राउंड भी करना चाहता था। सूरजीत मोग ने कल मुझे फ़ोन किया कि ओपन राउंड करो, ओपन डिस्कशन करो। मैंने आपके लिए 1 घंटा अलग से रखा था ओपन डिस्कशन के लिए कि कोई भी बात कर सके। आई एम सॉरी क्योंकि स्पीकर्स ने इतना लंबा वक्तव्य दिया है कि आपको चांस नहीं मिला। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन यही प्लेनरी सेशन मैं हर जोनल में करना चाहता हूं अगले 1 महीने के अंदर, और उस जोनल में ख्वाई हो, नॉर्थ त्रिपुरा हो, साउथ हो, गोमती हो, सिपाहीजाला हो, धलाई हो,
उन्नकोटी हुई, वहाँ में 2 दिन का प्लेनरी सेशन होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट के हर लीडर्स को आना चाहिए। बुबागरा भी रहेगा वहाँ में। और जैसा यहाँ में हुआ है, शाम को बैठो, खाना खाओ, बात करो, एक रात रुको, नेक्स्ट डे प्लेनरी करके वापस जाओ। और ये जो आईडी कार्ड्स मिला है, जो आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बैग्स दिया जाएगा, बैच दिया जाएगा, वो करना चाहिए। और मैं ये 1 महीने के अंदर करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे में बात कीजिए। और एक चीज होना चाहिए कि प्लेनरी खत्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है, थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहां में एक स्पीच लिख के आया, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं। पहले आपको पार्टी का सिस्टम समझा दे। इज द प्रेजेंटेशन देयर? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को, लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं। तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर। आपको कागज में भी दिखाया जाएगा। लेकिन रंजीत, आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए। हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। आपने देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत। हमने तो ये बना के रखा है। इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है, ना 120 मेंबर है। ये पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर बीसी से 1 मेंबर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में भी 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है। अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको डीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे में तैयारी करना है। मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं, महाराजा का संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं न कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। मैं आपको एक बात बोलूं, वो इंपॉर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया। मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहां से आया है। मेरा रिश्तेदार है। डेविड मुरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है। विश्वजीत कोलोई का संग कोई रिश्ता है। पूर्णचंद्र मेरा भाईगना है। भवरंजन को मैं 2019 से पहले जानता था। डॉली को मैंने 2021 में मिला। सौदागर कोलोई को मैं डेविड मुरा सिंह के संग मिला, उनको लाया। यहां में जेम्स है, दिल्ली में मिला। कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने। गणेश को मैं पहचानते नहीं था। सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया, तब मैं मिला। यहां में नंदिता मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानिक,
रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दफा के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, सीनियर लीडर्स हैं, विजय बाबू हम हमेशा जानते थे, मेवाड़ को मैं बचपन से जानता था, राजेश को पहले से जानता था, विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता। लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है, इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, ये आपका जैसा एक गरीब टिपरासा है, इनको चांस मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया तो मैं माफ मांगता हूं। हर रीजनल पार्टी, एनसीपी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार को आगे करता है, अपना फैमिली को आगे करता है। आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस में पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली तिपरासा है, तिपरासा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है, और सबसे बड़ा गलती क्या है? कि आज भी तिपरासा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves. पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देवबर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मॉग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आप तिपरासा के बारे सोचते हैं। माई एजुकेशन वॉज इन शिलोंग। शिलोंग में जब कोई बुकुंग बारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था, आई आप देवबर्मा है, आप रियांग है, आप चमतिया है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, क्या है ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू। नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस। एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गई, और यही प्रॉब्लम
आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम तिपरासा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है, पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता। आई लव माई पीपल, आई लव माई कम्युनिटी, आई लव माई तिपरा मोथा। पहले 2021 में कौन निकला? एमडीसीज, ईएम्स। 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, एमएलएज आया, 13 एमएलएज। अब मैं क्या देखता हूं? एमडीसी और ईएम, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा होगा, पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरे बच्चे को भी देखता है। पहला बच्चा को लगता है अरे पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले एमडीसी ईएम को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब एमएलए को भी बुलाया जा रहा है। हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि माँ बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है आप बताइए बुबागरा आप किसको ज्यादा प्यार करता है? वो खराब है, वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो, दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, तो तिपरासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, मैं आपको विनती करता हूं, आप मार के किसी को अपने पास नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते। आईपीएफटी को भी तिपरा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग आईपीएफटी से आया है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आए, ऋषिकेतु आया है। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया? फायदी फायदी फायदी, बुबागरा बोला रहा फायदी। जब आता है तो हम लोग प्यार देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो बाहर को क्यों प्यार करेंगे? तिपरा मोथा, अनिमेश यू स्पोक, गौरी बाबू कल बहुत अच्छा बात किया। रंजीत, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, होना चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो बोला, इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल लो। एक दूसरे को गोली मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये है ना, मोदी जी बोलते थे वसुदेव कुटुंबकम, गला मिलो। आप बुबागरा को देखो,
यहाँ में आपने फेसबुक के बारे में बात किया, अच्छा बात है। बहुत लोग हे लेमन आप तो हमको कॉपी करता है, काला कुर्ता, अपन काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुबागरा बात बोलता है उसको रोल मॉडल बनाओ। जो प्यार के बारे में बात करता है, जो अपना तिपरासा को दिल से प्यार करता है, उसको भी कॉपी करो। सिर्फ वो आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, काला चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का जो सिद्धांत है उसको भी कॉपी करो। पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोर कर रहा हूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको अगर भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं अकेला बोलते रहूंगा। फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है। 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का हमको इसका रखना पड़ेगा, समय के संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आप लोग बोर हो रहा है, आप लोग थक गया है, भूख लगा है, तो आप लोग चले जाइए। लेकिन अगर बैठ के सुनना है तो एक बात समझिए, हमारा क्या चैलेंज है? व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ त्रिपुरा मठ? नंबर 1 चैलेंज कि हम लोग करप्शन को कैसा रोकें। आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है। आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को, तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में। ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है। करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। लालच ही आपको दबाएगा। करप्शन स्टेट में भी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश ने बोला, मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कैन आई कॉल यू, ऑपोजिशन एमएलए। एडीसी में सिर्फ 2% बजट आया, 2%, 2.7%। 35%, 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा, और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका विकास है, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है कि नहीं? ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मोथा के संग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिपरासा जिसने बीजेपी को भी वोट किया,
जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये 2% नहीं देखता है कौन है तिपरा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी। वो लोग देखता है कि तिपरा सा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में सब चीज बोला गया। आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलए। मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने तो त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है। त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया कि तिपरा सा का ढांचा रहेगा तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं। ये पहले बार है कि 13 एमएलए मिला। पहले भी तो 20 एमएलए था, 19 सीपीएम का, एक विजय रंखोल। जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम को बदल के उस समय कुछ और नाम दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा, सीनियर, उग्रपंथी, खराब आदमी। उस टाइम आई डिडंट इवन नो यू विजय बाबू, वी डिडंट नो ईच अदर। ये आदमी उठ के बोला आई ओपोज। उसको बोलता है फाइटिंग का स्पिरिट। एक दूसरे से फाइट करने से क्या मिलेगा? जो डेविड मोरा सिंह ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हमको भी मूवमेंट चाहिए, लेकिन मूवमेंट से पहले थानसा चाहिए। ये प्लेनरी सेशन क्यों किया? दिल का बात रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले 1 महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थानसा के लिए। बंदूक में गोली नहीं है अभी। प्लेनरी सेशन हर जोन में करो, उबागरा आएगा, बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया आज रंजीत ने फायरिंग स्पीच दिया तो सब बोलेगा रंजीत ने पार्टी का खिलाफ बोला। रंजीत ने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कुछ बोला रंजीत आपने बुबागरा के खिलाफ? आप प्यार करता है कि नहीं हमको? डू यू लव मी और नॉट? खड़ा होकर बोला ना। अरे अनंत बाबू, अनंत बाबू, आप तो मेरे लिए मोमो लाता है। आप मुझे प्यार करता है कि नहीं? अगर आप गणेश कहाँ है? मायूं, आप प्यार करता है कि नहीं? गला मिलो, प्यार से बात करो। और आपको एक बात मैं बोल रहा हूं प्यार से, 5 लाख रुपया मैं दूंगा, खुमुलुंग में नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस को शुरू करो। 5 लाख में आज कमिटमेंट दे रहा हूं। हाँ कि नहीं? किसी का डोनेशन नहीं चाहिए। गणेश और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो। 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ, हम लोग बनाएंगे। और जोनल लेवल को बुबागरा आज बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, 7 जोन और है, खुमुलुंग को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोनल लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा। आप लोग पार्टी ऑफिस जमीन खरीद के तिपरा मोथा के नाम में, तिपरा मोथा के नाम में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए हमको,
राजा का पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का यह था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसी देव वर्मा 8 एमएलए लेके भी मेवाड़ युवदय पार्टी ऑफिस नहीं बना सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बोल रहा है, 8 जोनल में 8 ऑफिस होगा, 5 लाख रुपया 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना एंथनी? वहां में नंदू है, वहां में अबू खैर है। ये पार्टी को मैं, रंजीत बाबू आप वहां में हैं, ये पार्टी को मैं सबसे पहचानता हूं। रंजीत बाबू, यहां में बुरी बदल है। थांसा को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, आप लोग मानता है कि नहीं? कभी रेगा के नाम में, कभी नौकरी के नाम में, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर के बाद दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी देर बाद दे दो, सब लोग बैठ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में दे दो, सबको मिलेगा। थांसा को तोड़ने का प्रयत्न हो रहा है, हां कि नहीं? यस, आगे तो यस बोले ही गए। कैसे? कभी भाषा में कब्रक, काउब्रू, हालाम। मैं भवरंजन, गौरी बाबू, डॉली, नंदिता, यहां में जो भी हमारा ब्लू है, मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूं। एक संग बैठ के बात करो। हम लोगों का भाषा है तिप्रासा, काउत तिप्रासा, कॉक तिप्रासा, भाषा है तिप्रासा। ब्रू लैंग्वेज कितना मीठा है, सच ए स्वीट लैंग्वेज। जमातिया लैंग्वेज हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अरे पूर्ण पठान, संजय, कलोई तो अब कॉकब्रो की बोलता है, काउब्रू बोलता है, कॉकब्रो बोलता है। इतना अच्छा लैंग्वेज है। रूपिनी, त्रिपुरा, हमारा राजेश नहीं है, चुबलाई बुथु वीरेंद्र बाबू बोलते रहता है, हंसो है वहां में, देवजीत है। हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। अब नाम क्या रखना है वो हम लोग बैठ के डिसाइड कर ले। लेकिन ये बात को डिसाइड करने वाला कोई कमिटी नहीं होगा जिसका लीडर वांसा है। ये तिप्रासा का प्रॉब्लम है। तिप्रासा बैठ के बात करेगा। बाहर में जाके अपना गंदा कपड़ा को धोने से पूरा गांव भी देखता है कि घर का गंदगी बाहर गया। ठीक बोला? लेकिन हम हर भाषा को, हर डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी আমি এই জায়গাতে আসবো, এই জায়গাতে আমি আইতাম না, তুমি বসে যাও, তুমি এখানে বউ। আমি সিলেট দিয়ে আইছে তো ফ্যান ফেপরলিয়া পুকুরে পাথর ফালাই দিছে, तो क्या आप अलग अलग भाषा करेगा? এই আমার দায়িত্ব নেই, এই তো হইবে না। अलग अलग
बांग्ला बांग्ला है, भाषा बंगाली है, बदल सकता है। कुमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मणबाड़ी में कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेट में सिलेटिया बोलता है, फुसका बोलता है, हिंदी में भी वही है। अरे हम तो बिहार से आए हैं, लल्लू बोलता है, भोजपुरी है, बिहारी है, भाषा तो एक ही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि भाषा का क्या होना चाहिए? ये हम लोग डिसाइड करेगा। बाहर का कोई भी आदमी डिसाइड किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गौरीशंकर रियांग ने कल एक बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है। मणिपुर, oh my Tiprasa people, Manipur is an experiment. Tripura Tiprasa identity will be a reality. अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो। ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोगों का थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं दो, थानसा को नहीं दो। थानसा टूटा बहुत। हमारे चकमास को, जिसमें खुद अपना माना डिमांड हुआ है रीजनल काउंसिल का, डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे? नहीं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई पावर ही नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ पैसे नहीं मिल रहा है। 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल में, आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो। आपको डिमांड करना है तो और एमएलए डिमांड करो। और डिमांड तिप्सा को करना है तो जमीन का अधिकार के भी डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल रख के डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो डिमांड करो हॉस्पिटल, डिमांड करो अच्छा रास्ता, डिमांड करो 2% से कुछ मिलेगा। हमको 50% डिमांड करना चाहिए। ये जगह हमारा। अलग अलग के डिमांड किया तो ना मरे को कुछ मिलेगा, ना कुकी को कुछ मिलेगा, ना जमता को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुरा सिंह, तोताम, कोलोय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है नो पीएम बोंगर भाषा, सिर्फ 40 लोग की है त्रिपुरा। कर्मों को भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए। लेकिन जो भी हो अंदर होना चाहिए, बाहर में। ये अगर हमने किया तो नेक्स्ट जनरेशन बच गएगा। बहुत लोग के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आसाम में डिलिमिटेशन हुआ नहीं। क्यों? हिमंत बिस्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने अपना माइंड मेकअप किया कि असमिया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन किया। आज अगर हम लोग का डिमांड ग्रेटर लैंड, क्योंकि त्रिपुरा को अपना अधिकार चाहिए,
वही कर रहा है जो डिलिमिटेशन के साथ आज हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको बोझ नहीं कर रहा है। क्यों? जब तिपरा से कुछ डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया, तिपरा सा के वेरी बैड आइडिया। आप लोग सोचो क्या है ये? सब लोग बोलते हैं। उस दिन बहुत दुख लगा कि मैं छोड़ ही दूं पॉलिटिक्स। उस टाइम किसी ने बात डुबा करा, आप तो सिर्फ 10 बार को क्या मैं महावीर विक्रम करना। I was born Tiprasa. I will live as Tiprasa and I will die as a Tiprasa. खबरंजन, ब्रूनो यहाँ में नहीं है, साउथ गुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चला गया, जॉली ब्रूनो इतना काम किया हमने ब्रू अकॉर्ड किए। हम लोग का ब्रू कंचनपुर फायरिंग रेंज के लिए आ रहा था, मैं गया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मेरा अपोज किया, तभी भी गया कि फायरिंग रेंज के ब्रू लोगों को हटा दिया। नकुल जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीएम, ना बीजेपी, मेरा आप भी गया था कल, चले राशन पावर जावे ना, हमारे ब्रू लोगों का राशन को रोक दिया, हंग स्ट्राइक था। 4 महीने 5 महीने का बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ लेके उसके बाद मैं आशा से मिला, सर आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे ब्रू लोग त्रिपुरा के डुम हुआ तो हटा गया, दांगा होता है ब्रू को हटाया जाता है, हमारे लोग आप बांग्लादेश के लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू आप हिंदुस्तान के लोगों को आप रिफ्यूजी बोल रहे हैं, ये तो रजी नहीं है। प्लीज कुछ मेरे सामने उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, बोला ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। 2 महीने के अंदर 16 जनवरी 2020 ब्रू को जगा दिया। कितना अटैक हुआ मेरे नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुट राजा गला काट दिया, कितना गाली सुनना पड़ा। किसकी? हम ग्रुप को आज प्रोग्राम में जो पैकेज मिला, कितना मिला? 724 करोड़। मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला, मुझे नीर मिला, मुझे पत्ती मिला, रंग मिला, 724 करोड़ मिला हमारे दो लोगों को, 1 रुपया नहीं मिला। आज मीडिया में सुनाई पड़ा है 3 करोड़ रुपया खाया बर्गर ने। इसके लिए छोड़ना चाहूं राजनीति। आज अगर अंडरस्टैंडिंग कम होता तो चीफ मिनिस्टर अनिमेष बनेगा, मिनिस्टर सुजीत बनेगा, या अपना ऋषिकू बनेगा, या
पठान बनेगा या फिलिप बनेगा, सुबाबू बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग होगा, सबको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, सब आपको मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं क्या एमपी नहीं बनता था? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल मुझे अग्रीमेंट में नीर महल ह्यूमा का म्यूजियम मिलेगा, कानूरा मिल रहा हमको सिर्फ गाली मिल रहा, हमको सिर्फ धूप मिल रहा है। हमारा रोज बांग्ला न्यूज पर रोज मेरे खिलाफ गाली, पैसा आया, चोर, बेचता, क्या मिल रहा है? मुझे रामखोल को बोला, अनिमेश को बोला, नूरा आपको बोला, मुझे अच्छा नाम चाहिए कि वीरक्रम का नाती ने अपना पीढ़ी को कुछ दिया, तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा सा मेरे नाम में जहां भी मैं मरूं एक समाधि देना और आप हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरे वही काम। लेकिन मैंने एक चीज था, आप एक दूसरे को नहीं करते, पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, महाराज को सब प्यार करता है, राधावाला भी करता है, सुकन्या भी करता है, विश्वजीत भी करता है, राजेश्वर भी करता है, भी करता है, रविचंद्र भी करता है, फिलिप और रंजन भी करते हैं, सौदागर कॉलोई भी करता है, पठानलाल भी करता है। प्रॉब्लम है आप लोग दूसरा को प्यार नहीं करते। ठीक सकता कोई को तो मैं क्या करूं? क्रोध, नफरत, हेट्रेड को बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहूंगा। आई एम डेड, मैं थक चुका हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग बुबागरा आप ही रहेगा तो हम लोग क्या होगा? अरे आप लोग अपने आप को उठिए ना। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना, लेकिन चांस आपको नहीं दे रहा। मैं चांस अनिमेश को नहीं दे रहा, मैं चांस प्रसाद को उठाने के लिए। और एक दूसरे झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, शुक्लाचरण नौवात्य ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देववर्मा ने आपको डिनाई नहीं किया, प्रमोद रंग ने आपको डिनाई नहीं किया, संजना चाकमा ने आपको डिनाई नहीं किया। आपको डिनाई किया गया है, उनका मालिक ने आपको डिनाई किया है और इन लोगों को बोला है कि ये बोलो। असली दुश्मन कौन है?
कौन आपको खेल रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ, कृष्णपुर दुख लगा महेंद्र, कहाँ है महेंद्र? लेकिन सब दुख कब लगा? जैसा ही आपका रिजल्ट आया किसी ने हमको फोन किया और बोला अरे महेंद्र हार गया, महाराज बोला था ठीक कैंडिडेट नहीं। नो, जब आप हारा बागमा दुख मत करो, ये आपका सब है। आप हारा लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि प्रसा में थान परमानेंट नहीं है, हमेशा काम करना है। I love you. हरेंद्र आया क्या आया? सेकंड टाइम हारा है। गौरी बाबू बोला, महेंद्र रियांग ने बोला, इंटेलेक्चुअल ने वोट किया। क्यों? गौरी बाबू ने बोला नौकरी चाहिए था, सूबे चाहिए था, इसके लिए लोगों ने वोट दिया। हंसो कहाँ? नो प्रॉब्लम हंसो। हरली कहाँ? नो प्रॉब्लम। आप लोग को एक छुरी देता हूं, एक दूसरे को मार दो। जो जिंदा रहेगा उसको मार दूंगा। आप दो कहानी सुना है अशोक अली, दो बच्चा था, हम आप लोग दोनों को रोते हुए नहीं देख, हम लोगों को रोते हुए नहीं सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छोड़ना है। मैं हमेशा कहा ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, छोड़ना चाहता, छोड़ो छोड़ो, क्यों छोड़ो? दिल्ली में गया आजाद से मिलने के लिए, विजय देश बाबू उस दिन, आज देश बाबू नहीं आए, उनकी तबीयत खराब है, और मैसेज भी भेजा हम चिट्ठी में। आई विश हिम अर्ली रिकवरी। मैं दिल्ली गया, कैप्टन साहब है, प्लेन में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है आप त्रिपुरा लैंड को भेज दिल्ली में इस बार। राजना जमीन को भेजा, कितना खराब लग रहा हमको। आज पूरा इंडिया में एक पार्टी है जो एनडीए के साथ है, ना यूपी के साथ है, अकेले अपना जाति की फाइट कर रहा है, न्यूट बन के वो त्रिपुरा मोथा है। ना हम उनके साथ, ना इनके साथ, जो त्रिपुरा के साथ हम उनके साथ। और क्या मिला? हंस तोड़ने का चक्कर, हमारे एमपीसी को पैसे दिया गया, एमएलए को पैसा ऑफर किया गया, लेकिन आई नो कोई भी नहीं, नो लेफ्ट। लेकिन इसको जाने में है, उसको रोक तो नहीं सकता ना। लेकिन अगर यही चले तो आपको त्रिपुरा नहीं मिलेगा। त्रिपुरा लैंड चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में ला चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह का रोड ब्लॉकेट करो, ओपन माइक में वो चाहता तो गवर्नमेंट रेड हो जाएगा। कलकत्ता कभी गया? कलकत्ता जब रोड में एक्सीडेंट होता है ना अनिमेश, तो दो लोग कलकत्ता में लड़ता है
মারবো মারবো, তুমি মারতা, এই আমি মারবো, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आप एडमिट करना पड़ेगा मुबारक का पास जो है ये तो है, ये भी है, और इसका लालच नहीं है। अल्लाह एक महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो, पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां में। एक भी ऑब्जर्वर मैं नहीं भेजूंगा, ये ऑब्जर्वर सिस्टम सबसे थर्ड क्लास है, कि ऑब्जर्वर ही क्विज़म करता है। आप लोग अपने एरिया में पार्टी बनाइए, ठीक बोल रहे? नो ऑब्जर्वर, आप लोग लोकल लेवल में अपना ब्लॉक कमेटी बनाइए, वहां में जीत आप हो, सोहेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना, मैं वो अलाउ भी करूंगा। अंदर का बात अंदर में रहे। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना ब्लॉक कमेटी, सब जोनल हमको 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। में डिस्प्यूट है, नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगा, और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा, और किसी का वर्ड नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोन से एक सेंट्रल कमेटी मेंबर आएगा। जो एमएस एमडीज है वो पहले से सेंट्रल कमेटी मेंबर है, कि लोग का इलेक्ट है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट ला सकता है। विजय रामफल इज प्रेसिडेंट, लेके आए। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमेटी में बनेगा। और वो पहले ब्लॉक लेवल, प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमेटी मेंबर, हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर, हर ब्लॉक कमेटी मेंबर को आईडी कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए, वो भी जब आपका जोनल हो। आज अगर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हमको करना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द बीजेपी गवर्नमेंट इन त्रिपुरा। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। कोई बोलता है रेगा मिलेगा, जाओ रेगा करो, मैं देख रहा हूं ज्वाइन हो रहा है, लेकिन मेरे एमडी मेरे से कोई नहीं जाएगा। एमसी ना, एक बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो भी चला जाए। पूर्णो, रंजन, डॉली, अगर टाइम आए ना, कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया और फिर से डायरेक्ट इलेक्शन करा, अगर हम लोग के पास है, अगर टाइम आया, आप लोग सब 16 का 16 अंशों चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में रेजिग्नेशन देखो और वो इलेक्शन करो। वीसी इलेक्शन साउथ
में नहीं जीतेगा। देवजीत बोल रहा था, मूरा बोल रहा था, हरेंद्र बोल रहा था, वो लोग बोला कि कमजोर में भी कॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रॉन्ग बना पार्टी को कि ये आए घर के अंदर समझे कि पूरा माथा के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन के नहीं है, फाइट करने की हिम्मत होना पड़ता, फाइट करने की जिगर होना पड़ता। मैं नहीं कहा हूं, रंजीत आपने बोला किसी डरता नहीं किया, मैं भी नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ अपना मां का और और भगवान ईश्वर के से बात सुन और किसी बात नहीं सुनता। मैं दिल बोलता है त्रिपुरा साहब जस्टिस मिला चाहिए। टाइम कम, टाइम इज कम। यहां में जो माइनॉरिटीज है मत भूलो, मैंने दिन सुना रामदेव का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको ऐसी स्टेटस नहीं मिलना है। बहुत बड़ा हिंदू है ना रामदेव, त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू में मां मंगलपुरी, बाबा गरीब, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब पूजा मैं कर रहा हूं। मैं We are not head of anyone. We love everyone. मस्त हो दुआ करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, बुद्ध मंदिर में विपाना करता हूं, चर्च में प्रे करता हूं, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जात के भले के लिए, कम्युनिटी के भले के लिए। I urge all of you, पार्ट में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं, अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय अंकल मेरा प्रेसिडेंट है, उन्हीं नेतृत्व में मुझे थोड़ा सा रिलीज कमिटी बनाई, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। गुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत बिश्व सर से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्ट में हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है मेरा काम नहीं है। मैं अमित शाह की मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आया है, আমার ডক্টর প্রেসিডেন্ট না দিন আমি পার্টি ছেড়ে দেবো, मुक्त करो हमको, मुक्ति करो। मैं तिप्सा के लिए फाइट कर रहा हूं, तिप्रा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। ये वाला और कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो तिप्रा से बने हुआ ना, बात सीपीएम कांग्रेस मोथा जीती हुआ।
मैं आपको पहुंचाता हूँ, मुझे त्रिपुरा के लिए काम करना, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिला है, ना एक पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीरक्रम, मेरे दादाजी किरीटक्रम, मेरा माँ महारानी भूदेवी, उनको बोलना चाहता हूँ, मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा क्योंकि कम्युनिटी अब मैंने आप टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट चीज बोलना चाहूँ विमेन को, तो मेरा गुरु को आपसे एक चीज इलेक्शन के टाइम एक भी लीडर हमको रुक के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, नो नॉट अ सिंगल वो लेफ्ट में। आप मेरा माँ है, किसी ने बोला था उस कि जिष्टु का बोला कि ये तोता है ना, कम्युनिटी के लिए। अभी भी आप मिलता हूँ, आप हिंदुस्तान में एक राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा मिलकर मिलता है। आप लोग भेदभाव, मैं दिल से मिला, सिर्फ इलेक्शन टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन विष्णु कर्ता को मैं बोलना चाहता हूँ, कहा आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं समय आपको आदर भी करता हूँ, भी करता हूँ, आपका प्रतीक को भी करता हूँ, मेरा अंदर ही नफरत नहीं है। सिर्फ टाइम का बात है, राजनीति थोड़ा सा कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत करता हूँ। आज ये मैं बोला, फोन में फोन करके बोलूँ, विमेन को दो मिले बनाया, जिन्हें बोला सिंगल लीसी। एक टाइम आएगा जब 50% मिले विमेन होगा, 50% लीसी विमेन होगा। लेकिन रियल तक कब आएगा जान, जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री एक गुरु, वो भी होगा, तब मजा आएगा। यूथ को रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुना आपने, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया, आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, सीआईएसएफ को, आईटीएफ को मैं बताता हूँ, यहाँ में से सामने बैठे और वॉरियर्स, फाइटर्स, सेल्फी के नो प्रॉब्लम, फाइटर्स दिल से आते हैं। आप अभी भी आप अंदर खराब नहीं है, आपके अंदर अभी एक आइडियोलॉजी। रंजीत ने पूछा आपका आइडियोलॉजी थानसा है, मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा होता है। जब हिंदुस्तान का फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बीजेपी का, आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ आजादी के लिए। आजादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, ढांचा होता है, एक होता है। आप लोग ढांचा रखो, आपको मिले। उस दिन मैंने टीएसए का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट भी बैड, मुझे बहुत लगा, सुजीत आप तो टीएफ से है, मानव है, सुनील नहीं है हमें आज, उम्र है, जॉन मैं जानता हूँ, विशु फेसबुक में लिख दो, बागरा इज योर थानसा, ये मेरा थान नहीं है, आपका थान।
प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कोशिश आपको एक करने की, अभी भी हो जाओ हमसा हो। Don't try to play politics with Wagra. Come together. We'll all be one student will. We'll walk and we'll walk for you. TCF बोलना चाहता हूँ रंग बाबू की जय हो। अबू खैर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार में कभी भी भेदभाव नहीं है, और जब मैं हूं कोई आपको स्टिमुलेट नहीं करे। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि एडीसी जो बंगाली है वो भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहूँ, आपने सीएम को वोट किया, आप कांग्रेस को वोट किया, सी के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था। पानी के समय जब मस्जिद जल गया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी आपने सीपीएम वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया जहां का कोई चांस नहीं था, बागमन कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आप वोट किया। इलेक्शन के बाद बीजेपी वर्कर्स ने आपको मारा है, सीट का कोई लीडर आया, कांग्रेस का कोई लीडर आया, कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग में आपने मोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी आप सबको प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है। हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मैसेज टीसी के लिए है। आप आगे हो, आपके लिए अलग से ब्लॉक देगा, आपको भी मैं सशक्त करूंगा। चाहता हूं कि टीएफ से भी हमको इस टाइम 2 सीट दें, प्लीज। मैं 5.5 साल से खुद का पैर लेकर ये भी जब प्रोग्राम हुआ मैंने जो हर जोनल लेवल ऑफिस बनेगा मैं करूँ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में इफ यू लव योर बुबाग, थोड़ा मुझे भी रिलीज दी। अगर मैं ठीक रहूंगा आपके लिए काम, और हाँ बुरा, अगर मैं ठीक रहा आपके साथ खुद रॉकेट में खुद बैठ सकता। आई नॉट सेल आउट। जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में ये डाउट है कि वो अपने ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू। आप लोग इतने दूर से आए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और I would like to all apologize, Rajeshwar, I hurt your feelings. श्रीदाम बाबू जो ने I hurt your feelings, मैंने फोन नहीं बिजी थे वो, लेकिन मैं आप सब बोलना चाहता हूँ, आपको बोलना हमेशा मैं बोलता आई लव यू, आप लोग आज तक मुझे नहीं बोला यू लव मी। अभी तक मैं नहीं बोला। एंड बुबागरा लव ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। सब लोग प्लेन सेशन खत्म होने पहले एक आवाज, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। आयुक्त लॉकडाउन, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। थैंक्स बेलाई नो हमाय खुंखा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस त्रिपुरा, गॉड ब्लेस त्रिपुरा महा, गॉड ब्लेस TFT, गॉड ब्लेस every Tripura. I
I love Hambai. Sini program payako, tongbagradi, sini program payako. Obagra kok sagana sini program payako. Isab berarti. Thank you so much, Bagra. Thank you very, very, very much for your wonderful and encouraging speech, Bagra. Ini program payako. Ang koina jo atugradi. Sini program payako. Hadi sini program payane sesang. Sini National Anthem of Tongko, Tongradi, Bagra Bothako. Dona atu bagradi. Ang koina book sini borang nang honorable MD Sar Gonesno word of thanks nani bagai. Sadra koina ni যতন নাম্বাই বিশেষ লয়ে 15 ষোলনি প্লেন সেশন ওসনি প্লেসিনি মহারা তাইচিনি পার্টি প্রেসিডেন্ট বরক হামবাইরুয়া স্পেশাল হামবাইরুয়া যে সালনি যে প্লেনার সেশন মানে সিনি মহা প্রদক্ষর বিনি যত কিছু পেন্ডেল টানি যত অর্থামানি মানে যত রেঞ্জ খাইবানি ও বিনি নেতৃত্বে বিনি সাইসুমে বেবাক ফারমানি বাই সঙ্গস কতর ফরাম খাইবেন বাগৈ সিনি মহাজন পুলান যে পাল খে ইয়া খরবই লাংছবে তাইবাং কোনাই সামনে যে পগমা যত কত খাইয়ে থুই যে তিনি পগনা ডিসিপ্লিন ভাবে নাই খাইতি সমবাগৈ বাংলাই যে সেনারা কষ্ট খাইয়ে সার ওই সার নান বাগৈ যে কমিটি সংজাক ও কমিটির ওয়াতই পান্তিনি বিসিংতি ফনো বেলাই কি বড় কষ্ট খাইমান বিসিংতি যে তিনি প্রোগ্রাম না টাইম মতে সুনো সানানি অ্যারেঞ্জ খাই রেমানি বাগৈ বরক নবাং হামবাইরু বনে বাগাং তাইবো হামবাইরু নাই যে আসল ডিসিপ্লিন ভাবে সিনারা যত লিডার ফাইনের এমএলএ এমডিসি তাই যত ত্রিপুরা মথা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ টিএসএফ যত যে কষ্ট খালি যত লিডার নাই থকে যে প্রোগ্রাম না সাজুক তংমানি বাগৈ ও প্রোগ্রাম না শোভামানি বাগৈ নরক না হামবাইরু তাই তিনি গোবাং মাছিনি লামা কিনার কিনার গোবাং মা ত্রিপুরা মথানে ফ্লেগ নাই থকে কাयै সুবই নরক সামুং যেতিনি তিনে जों দাগিখিনে কখনাওই দাগিখিনে সামুং খালাই সিনি ভলান্টিয়ার ওসকে মানে অ্যাক্টিভ ওসকে সামুং ক্রাক খাইমান বাগৈ বর্ণবাং হামবাইরু ওই তিনি বাকি কক সে ওই তিনি আর সামুং দङ লাস সামুং তাই অ সামুং যতনো মাইকল নিসাই থানান বাগৈ কবগৈ তিনি নি পান্দানা অরণ পাইরিকা যতন হামবাই যতন খুলুমবাকা হামবাই Sini panda payako, paje sini panda payan sekang, jotono batalaje, sini national anthem by sini panda payar nai. Tai je ungkulogo tongero, sentigera tongero, kebo yang himya boy je jaga tongo a jaga no basadi, sini national anthem je puru chengja puru, mai chana rogo bahaino, saya gui tongero kisa, je jaga batao a jaga no basadi, sini national anthem chengpuru, hambai. जनगण मन अधिनायक जय हे जनगण मन अधिनायक जय हे जनगण
টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি, কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাই আমি অনেক আগে দিয়েছিলি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসলো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাই করেছে, তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, একদম ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। জুলাই সকাল 7:30টায় বিচ্ছন্ন মনু থেকে 75 জন সাইক্লিস্ট এবং আমবাসা জিওলছড়া থেকে আরও 75 জন সাইক্লিস্ট আগরতলাতে তারা র্যালি করে আসছেন, আজকে পৌঁছবেন। তো আমরা ভগৎ সিং যুব আবাসে তাদেরকে রিসিভ করব এবং বিকালবেলা তাদের সংবর্ধনা দেব। আমাদের এই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন, যারা দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এবং স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আমাদের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে, তার একটা প্রথম পর্ব আজকে হচ্ছে। তারপরে হবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে ম্যারাথন রেস এবং খেলাধুলার মাধ্যমে সবাইকে আবার আমরা এই বার্তা মেসেজ দিতে চাই যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এবং আমাদের দেশের জন্য যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন, তাদেরকে আমরা আবারও স্মরণ করি। সমাপ্তি ঘটাবো। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা গণতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল র্যালিকে। যে বাইসাইকেল র্যালি গতকাল আগে আছে, ওঠো না। আজাদী কা অমৃত মহোৎসবে ত্রিপুরা রাজ্যে গত 14ই জুলাই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে 75 সীমান্ত গ্রাম আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপন উপলক্ষে যে 75 সীমান্ত গ্রাম কান্তি বীরকা নামে উৎসর্গ করেছেন, তার প্রথম পর্বের যে অনুষ্ঠান সূচনা হয়েছে আমাদের সাবরুম মহকুমা মন্ত্রী
সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের সকল ছিল আপনাদের ব্যাগগুলো আমাদের প্রচার গাড়ির মধ্যে রয়েছে। আপনারা প্রত্যেকেই করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন আমাদের এই বাইসাইকেল। বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে চুরি এবং পাশাপাশি যারা অপরাধী তাদেরকে ধরার জন্য যে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়ে চলছি সেটার অঙ্গ হিসাবে আমরা গতকালকে আমরা কিছু সাকসেস পেয়েছি। বিশেষ করে গত 15 দিন আগে একটা ল্যাপটপ চুরি হয়েছিল, যেটা ব্যানার্জিপাড়া থেকে একজন অ্যাডভোকেটের। তো সেটি চুরি হওয়ার পর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে খবরাখবর কালেকশন করে আমরা জানতে পারি যে সে তেলিয়ামুড়াতে আছে। আমরা সেখান থেকে চোরকে ধরতে পারি। ধরার পর ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হেজামারা থেকে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল ল্যাপটপটা সেখান থেকে সেটা উদ্ধার করি। পরবর্তী সময় আমরা ওই বিভিন্ন জায়গাতে আমরা প্লেন ক্লথে মানে সাদা পোশাকে আমাদেরকে পুলিশ বিভিন্ন মার্কেট বা বিভিন্ন জায়গাগুলোতে রেখেছিলাম। গতকালকে বটতলা থেকে একটি বাইক চুরি করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যারা চুরি করতে আসে যারা চোর, তো চুরি করে ওরা নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ করে বটতলা ফাঁড়ির অফিসার যারা আছে তারা মুভ করে এবং তাকে ওই শ্মশানের কাছাকাছি গিয়ে বাইক সহ তাকে ধরে ফেলে। আরও একটা বাইক চুরি করার জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আরেকটা গ্যাং সেখানে কাজ করছিল, তাকেও আটকানো হয়েছে। তো মোট আমরা 2 জন ভেটারান বাইক চোরকে ধরতে পেরেছি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কিছু বাইকের সন্ধানও আমরা পেয়েছি, যদিও সেগুলি আমরা উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা নেব। আর এই ধরনের আমাদের চোর ধরার জন্য আমরা যেই উদ্যোগ নিয়েছি বা পরিকল্পনা মাফিক চলছে সেটা চলতে থাকবে। এত চুরি করছে, চুরকে ধরছে না, তারপরও চুরি কমছে না, সেই বিষয়টা সব তো অ্যাকচুয়ালি সব আগরতলা বেস না। এরা কোনোটা সোনামুড়া, কোনোটা মেলাঘর, কোনোটা বিভিন্ন জায়গায়, কোথাও হেজামারা, কোথাও সিদাই, বিভিন্ন জায়গা থেকে শহরের মধ্যে এসে এই ঘটনাগুলি ঘটায়। এটা শুধু আগরতলা বেস যারা আছে চোর এমন ঘটনাটা না, সারা ত্রিপুরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই চুরিগুলি করছে। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন।
নমস্কার সবাইকে। মেহের কালীবাড়িতে আমাদের বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, স্বাগত জানাই। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এলাকার গ্যালাক্সির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। আমরা আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেজেন্টেশন শুরু করতে যাব। আপনারা জানেন প্রথমে আমি খুব আনন্দিত এবং উৎসাহিত যে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলা গ্যালাক্সির উদ্যোগে যে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে, এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমের মাননীয় কর্পোরেটর আশুতোষ বর্মা মহোদয়া, এবং বিশেষ করে মেহের কালীবাড়ি গ্রহণ করেছেন। আমাদের সারা পৃথিবী, সারা ভারত, সারা রাজ্য শহরেও আমাদের পরিবেশে রক্ষা করার জন্য, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়, বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি সবাই কিন্তু পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কিন্তু যত্নবান এবং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। লায়ন্স ক্লাব অব আগরতলা গ্যালাক্সিও বিভিন্ন সামাজিক কাজ, শুধু বৃক্ষরোপণ না, সমস্ত আমি অনেক প্রোগ্রাম তারা দেখেছি এবং অনেক প্রোগ্রাম তৈরি করে যাওয়ার, কিন্তু তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যে যে প্রয়োজনীয়তা আছে সেই উদ্যোগের অনুধাবন করে তারা কাজ করে যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। মেহের কালীবাড়িতে আজকে তারা বৃক্ষরোপণ করবেন। আমি মেহেরবাবু যারা মেহের কালীবাড়ির সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজটা করার জন্য তারা সুযোগ করে দিয়েছেন তাদের, কারণ আমাদের অত্যন্ত জায়গা সংকলন হয় না এখন, যতটা গাছ লাগানো উচিত সেই জায়গা কিন্তু আমাদের আগরতলা শহর বা সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, কোথাও বিশেষ করে রাজ্যে। তো আমরা আস্তে আস্তে সচেতন হয়েছি এবং আরও সচেতন হওয়া উচিত এবং সতর্ক হওয়া উচিত যে আগামী প্রজন্মের জন্য শুধু আমরা যেমন ফ্রি অক্সিজেন আমরা গাছের প্রয়োজন অনুভব করি, এবং আগামী দিনে কারণ যত দেশ বা সভ্যতা বা রাজ্য শহর উন্নতির দিকে যাচ্ছে তত কিন্তু বৃক্ষের উপর চাপ পড়ছে বেশি। যখন কোনো কলকারখানা হয়, কোনো ড্রেন, রাস্তা করা, তখন কিন্তু প্রথম যে সবটা বলি হয় সেটা হচ্ছে আমাদের আগে আমাদের পুরুষরা সঠিক সচেতন চিন্তা করে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য রোপণ করেছিল, কিন্তু কালে উন্নয়ন হতে হবে, পাশাপাশি গাছ লাগাতে হবে। অথচ আমরা গাছ কাটার বেশি পরিমাণ গাছ হবে যাতে আগামী প্রজন্ম যাতে যারা পৃথিবীতে সুন্দর সুস্থভাবে প্রিয় অক্সিজেন বাস করতে হবে। সার্বিকভাবে পরিবেশের ভার রক্ষা করার জন্য বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের সরকার, আমাদের রাজ্য সরকার সমস্ত জায়গায় খালেগুলি বৃক্ষরোপণ করার জন্য আমাদের পৌর নিগম থেকে করা হচ্ছে, সরকার করছেন। সরকার নিয়ম আইন করে পরিবেশ রক্ষা করার যদি মানুষ সাধারণ সতর্ক না হয়, সার্বিক সতর্কতার মাধ্যমে তাকে এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিষয়ে আগরতলা ক্লাবের যে গ্যালারি যারা উদ্বোধন করেছেন আমি আবারও অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই, এবং আগামী তাদের এই প্রয়াসে থাকবে বিশ্বাসে তাদের কোনো কাজ যদি আমাদের পৌর নিগম আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাজ লাগতে পারি, আমাদেরকে থাকলে আমরা সবাই আরে আপনার মেয়র সাহেবের ডালাইতেছেন ব্যাস ঠিক আছে। গাছের দিকে আমার পাশে যিনি বসে আছেন উনি হলেন মাননীয় অলোক কুমারজি। উনি হলেন আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি, এবং ব্যক্তিগত জীবনে উনি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট। ওনার পাশে যে বসে আছেন
উনি হলেন দীনেশ তিওয়ারিজি। আমাদের যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুয়াহাটি ক্ষেত্র অর্থাৎ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, এই নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার উনি ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী। আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত বলতে আমাদের আসামের বরাক ভ্যালি, ডিমা হাসাও, ত্রিপুরা রাজ্য, মণিপুর রাজ্য এবং মিজোরাম রাজ্যে, এটা নিয়ে আমাদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত, এই প্রান্তের সভাপতি বর্তমানে দায়িত্বে আছি। আমার নাম হলো শান্তনু নায়ক। हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। मुझे 4 बातों पर आपसे बात करनी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये डायरेक्शन है आर्टिकल 44 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि सारे भारत के लिए, सब नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव और इसलिए हमको इस बात पर संतोष है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे लॉ कमीशन इस पर विचार कर रहा है। हम चाहेंगे कि ये विचार जल्दी पूरा हो, पर हम ये भी चाहेंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे राय ली जानी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए और फिर जहाँ जहाँ जो बहुत अच्छा है वो ले लें। ये हिंदू लॉ का एक्सटेंशन नहीं है, मुस्लिम लॉ में, क्रिश्चियन लॉ में जो भी अच्छा लगे ऐसा करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। एक दूसरी भी बात की जरूरत है। संविधान में सेक्शन 244 में, 371 में, 5th और 6th शेड्यूल में, बाकी जगह पर इस देश में शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में कुछ प्रोटेक्शंस दिए गए, कुछ प्रॉमिसेस किए गए और इसलिए उन सब प्रोटेक्शंस और प्रॉमिसेस को कंसिडर करके यूसीसी बनना चाहिए। जैसे नागालैंड के बारे में ये है कि उनके जो फैमिली लॉ हैं, कस्टमरी लॉ हैं, उसमें कोई केंद्रीय कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा उसको स्वीकार नहीं। इस तरह के सब प्रोटेक्शंस को कंसिडर करके उनका आदर करते हुए जिन विषयों पर सहमति बनती है उतना और केवल उतना ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। अभी जो हिंदू लॉज हैं उसमें भी ये एग्जेम्पशन है कि ये किसी भी ट्राइब पर तब लागू होते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो है उन प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए, रेस्पेक्ट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्दी बने, ऐसा हमारा मानना है। हमको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो डिग्निटी की बात कही गई है, आर्टिकल 14 में जो इक्वेलिटी की बात कही गई है, तो महिलाओं की गरिमा, महिलाओं की समानता, और इसलिए आज के युग में ये ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति 4 पत्नियां रखे। ये ठीक नहीं है कि वो एक तरफा तलाक दे सके। ये ठीक नहीं है कि तलाक देने के बाद में उसको मझधार में छोड़ दिया जाए और उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था ना हो। और यह भी ठीक नहीं है कि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को उसका हिस्सा संपत्ति का ना मिले। तो ये जो नारी की गरिमा का प्रश्न है, नारी की समानता का प्रश्न है, जो जेंडर जस्टिस का इशू है, इससे संबंधित विषय मुझे लगता है कि प्रायोरिटी पे लिए जाने चाहिए और यूसीसी में एक पत्नी हो, मोनोगेमी हो, इसका सब लोग स्वागत करें। हम लोगों ने मणिपुर के बारे में भी चर्चा की।
मणिपुर की पहली प्रायोरिटी ये है कि वहाँ शांति लौट कर आए। 300 से ज़्यादा लोग जो रिलीफ कैंप्स में हैं, ना अपना रोजगार कर पा रहे हैं, ना बच्चों की शिक्षा हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति बनाई जानी चाहिए कि वो शांति से अपने घर लौट सके, अपने घरों को दोबारा बना सके और अपने जीवन को ठीक से चला पाए। विश्व हिंदू परिषद ने भी आह्वान किया है उन रिलीफ कैंप्स में इन परिवारों के साथ मिलकर हम उनकी सेवा कर रहे हैं। जो मंदिर टूटे, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण होना, ये एक प्रायोरिटी की बात है। ये लोग लौट कर जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद देश भर के हिंदू संगठनों के साथ मिल करके मंदिरों के पुनर्निर्माण की भी व्यवस्था करवाएगा, ऐसा हमने सोचा है। हमको ये भी लगता है कि इस पूरे दंगे से जंगलों पर अवैध कब्जा करके बसावट का जो काम है, जो अफीम की खेती का काम है और जो ड्रग्स की तस्करी है, इन तीनों के खिलाफ का कैंपेन डायल्यूट नहीं करना चाहिए। म्यांमार से लोगों का आना ये बंद हो, जंगलों की जमीन को वापस हो, अफीम की खेती पर बंदिश हो, ड्रग्स का व्यापार बंद हो। इन चारों बातों को करते हुए जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी चिंता करते हुए वहाँ शांति रेस्टोर हो, ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात कन्वर्शन के बारे में है। 2011 के बाद का डाटा अवेलेबल नहीं है, पर जो डाटा अवेलेबल है तो त्रिपुरा के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनमें 1991 की जनगणना में 5% से कम लोग ईसाई थे। 2001 में वो 10% हो गए, 2011 में 13.12% हो गए। अब कितने हुए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो वो लोग हैं जो जनगणना में अपने को ईसाई लिखाते हैं, इसमें वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस शामिल नहीं है जो अपने आप को ईसाई लिखाते नहीं है पर ईसाई हैं। भारत में धर्म परिवर्तन की छूट संविधान देता है, पर यह काम लालच से नहीं करवाया जा सकता। फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फ्री, नौकरी दिलवा देंगे, विदेश भेज देंगे, इन सब इंड्यूसमेंट्स से जो धर्म परिवर्तन होता है वो मन का नहीं होता है, वो अंदर का नहीं होता है। तो हम यहाँ की सरकार से भी कहेंगे कि वो अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक अफेक्टिव कानून बनाए और उसको लागू करें। हम लोगों ने अपने सेवा कार्यों का जायजा लिया है। हमको लगता है कि इन सेवा कार्यों को बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसे सेवा कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो उनके लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार सृजित करते हो। एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ एंड देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन कामों को हम आगे आने वाले दिनों में तेज करेंगे। हिंदू समाज में विश्वास जगाने के लिए बजरंग दल प्रत्येक ब्लॉक तक 31 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में शौर्य यात्राएं निकालें। ये यात्राएं बड़ी होंगी और ये समाज का विश्वास दिलाएंगी कि हिंदू समाज संगठित भी है और शक्तिवान भी है। इस दिवाली के आसपास संत लोग भी गांवों में जाएंगे, पद यात्रा करेंगे, सबके दर्शन करेंगे, सबको दर्शन देंगे, शहरों के स्लम्स में जाएंगे। और मैं इस बात के लिए देश की जनता को भी बधाई दूंगा कि जनवरी में भगवान राम जी
अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और हम सब ने फैसला किया है कि उनके अभिषेक के लिए यहाँ पर भी जो पवित्र कुएं हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनका भी 200 ग्राम जल ये अयोध्या जाएगा और सारे विश्व के पुण्य स्थानों के जल को मिलाकर उससे राम जी का अभिषेक होगा। इतनी बातें मुझे आपसे कहना है। आपने पूछना हो तो कौन से कार्यक्रम का? वो जो यात्राएं करना चाहते हैं। इन यात्राओं से दो उद्देश्य हैं। हिंदू समाज को कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, युवक जागृत हो, धर्म के लिए समर्पित हो और जो हिंदुओं को फॉर्डर समझते हैं कन्वर्शन का, उनको लगे कि ये कन्वर्शन अब आसान नहीं रह जाएगा, हिंदू समाज इकट्ठा है और संगठित है। सर दूसरी एक बात, वो जो हिंसा वो जारी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मणिपुर को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वहाँ शांति का वातावरण बनना चाहिए। किसका ना तो मैदानी क्षेत्र से कुकी बाहर जा सकते, ना पहाड़ से सब मेरी नीचे आ सकते। इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है और इसलिए एक दूसरे का आदर करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करो और दूसरे से परेशान मत हो, ऐसा समझ के सबको वापस आना। आप लोगों का कुछ प्रतिनिधि क्या गया वहाँ पर? हम लोगों का तो निरंतर काम चल रहा है, पहले दिन से चल रहा है और मुझे संतोष है कि किसी भी रिलीफ कैंप में जाकर के उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हाँ सरकार हमारी ध्यान रख रही है और विश्व हिंदू परिषद रख रहा है। हमारा काम वहाँ पर बहुत अच्छा और गहरा चल रहा है। प्रचार कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो प्रचार जो है ये कर रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन शेड्यूल ट्राइब्स को मिले हैं वो खत्म हो गए। मैं कहूँगा कि ये प्रोटेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस को खत्म या डाइल्यूट नहीं कर सकता और इसलिए मैं देश के सब शेड्यूल ट्राइब्स को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनकी मर्जी और सहमति के बगैर कुछ भी उन पे लादा नहीं जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इस साल 60 साल का हो रहा है। षष्ठी पूर्ति 60 साल के होने का जो वर्ष है, इसमें जिन प्रखंडों में हमारा काम नहीं है, जिन ब्लॉक्स में, वहाँ समिति बनाना, नीचे गांव तक समिति बनाना। आज मुझे बहुत संतोष हुआ है कि त्रिपुरा के प्रत्येक जिले में जो 16 लोगों की कमेटी बननी चाहिए वो बनी हुई है। मुझे संतोष है कि सब जिलों के ऑफिस बेरर्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आने वाले दिनों में हम बिल्कुल नीचे तक जा कर के गाँव के लोगों से भी कहेंगे कि परिषद की कमेटी बनाओ और यहाँ परिषद का काम करो। कितने दिन का सफर है आप त्रिपुरा में? मैं कल लौटूंगा। शांतिकारी जी महाराज के दर्शन करना चाहता था बहुत दिन से, कल उनके दर्शन करने के लिए जाऊंगा, फिर लौटूंगा। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে। প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাই আমি অনেক আগে দিয়েছিনি, তাই আগে টাটা শোরুমে আসলো,
তাইনের মানে ওইখান থেকে তাইনের যখন পড়েছে তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে তাইনের থেকে কাজ করতেছি এক হাতে কাজ করতেছি খুব ভালো মানে কাজ হয় আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি গাড়ি কাজ একদম নিট এন্ড ক্লিয়ার একদম ভালো যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস চন্দ্রপুর আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা মোবাইল নাম্বার 7005720474 9612526874 সততাই আমাদের মূলধন। এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে কি বলবেন আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলা মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই, ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালের সময়ও আমরা দেখেছি এই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আজকে এরকম মহতী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্বর্ধনা এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে একটা মানে উৎকর্ষ একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ক্লাস প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি। নেক্সট নাম চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট নাম চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। সবকিছু মাথায় রেখে এবং আজকের যিনি মাননীয় উদ্বোধক বিশেষ সম্মানিত এবার আগামী দিন চন্দ্রমা আরো ভালো ফলাফল করে এলাকার মান উন্নয়ন করে চন্দ্রমা দাসকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে সম্বর্ধনা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যেরকম ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা প্রদান তারা উৎসাহিত হবে আর ভালো রেজাল্ট করতে কি বলবেন আজকে মূলত নয় বনমালীপুর এলাকার কলেজ টিলা মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে এই অত্র এলাকায় যারা কৃতি ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সম্বর্ধনা করার জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং পাশাপাশি এই এলাকার দুস্থ যারা গরিব রয়েছে তাদের চিকিৎসার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা একটা হেলথ স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে।
আমি এই ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাই। ক্লাবের সভাপতি থেকে শুরু করে ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এরকম একটি মহতী অনুষ্ঠানে তারা ব্রতী হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, আমরা করোনা কালের সময়ও আমরা দেখেছি এই মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমাজের এই করোনা যুদ্ধে মোকাবেলার জন্য তারাও সেদিন সমাজে বিভিন্ন অংশের মানুষের জন্য তারা সহযোগিতার হাত দিয়েছে এবং আজকে এরকম মহতী অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা, এটা আগামী দিন ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দিকে একটা মানে একটা আকর্ষণ বলে আমি মনে করি। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ চিকিৎসক ডক্টর সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল ক্লাসরুম প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কাজে এখানে না থাকায় আসতে পারেননি। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম চন্দন দাস। নেক্সট চন্দ্রমা দাস। চন্দ্রমা দাস, বাবার নাম। আমার বাড়ি থেকে 800 মিটার। কিছু কম লাগতো না। তারা পুলিশ মহিলা বাহিনী আছে কতলা, তারা এসে আমার বাড়িতে টাইনা নিয়ে মারধর করছে। কারণ আমার ওইখানে মানে একটা বস্তা কি বালুর বস্তা সরাই লাইছে আর কি, 5-এর উপরে আসলো, আউটলাইনে 5-এর উপরে, আমি যেটা সরাইও না, তার লাগে মহিলা বাহিনী সব বাড়িতে দেয়। আমার বাড়ির থেকে 800 মিটার দূর তারার বাড়ি, সব তারা আমার এইভাবে মারধর করছে। আমার হাতের ফোন নিচে, আমার গলা দেখ বড়ি চেন আসলো, স্বর্ণের কানের আসলো, আর সব তো ভিডিও ফুটেছে আসি, আপনারা দেখবেন। গত জুন মাসের 23 তারিখ এরকম আমার বাড়ি আক্রমণ করছে এই তারা সবাই মিললা। তারা কি? তারা হয়েছে গা জাহার আহমেদ, জাহার আহমেদের 3 ছেলে, নান্টু আহমেদ, শাহিদ আহমেদ, দিলীপ জসিম উদ্দিন, তাদের বউ সুনাই আহমেদ, বনশ্রী আহমেদ এবং তার মা। তারা কি মানে এলাকাবাসী না? এলাকাবাসী, ঠিক আছে, প্রতিবেশী না, 800 মিটার দূর তারার বাড়ি। ওই জায়গাতে কি কারণ মারধরের? কি কারণ এটা হচ্ছে ওই করিম, আব্দুল করিমের নীতিতে এরকম করে। আরেকজন আছে সেলিনা আক্তার, সেলিনা আক্তারের এই টাকা পয়সা নিয়ে তারা জায়গার দালালি করে। তারা অনেক ঘটনা আছে, ওই গীতাঞ্জলি ওয়াটার পাম্পের উল্টা সাইডে তারা জায়গা লই এই অবস্থা করছে, পদা টিএসআর নামায় তারা দখলে নিছে। করিম যে উনি কি করেন? উনি ডিআইবিতে থাকেন, শাহিদ এসএসএফ এ থাকেন, আর নান্টু আহমেদ হিসেবে ক্রাইম ব্রাঞ্চে থাকে। তারা কো আমরা পুলিশ, আমরার উপরে কে আছে? কোন জায়গাতে বাড়ি? তারা হইছে নন্দনগর মসজিদ পাড়া বাড়ি। আপনার বাড়ি কি এখানেই? আমার বাড়ি হইছে আরো সামনে, তারা বাড়িতে মসজিদ পাড়ায়। আজকে ঘটনাটা কবে হয়েছে? আজকে 11:30 থেকে 11টা নাগাদ। আপনার মারধরের কারণটা হচ্ছে? মারধরের কারণ হইছে ওই তারা নাম কইছে কি বালু বস্তারা সরাইও না, ওই আয়ারল্যান্ডের আমার সামনে একটা খালি জায়গা আছে, ওইটা তারা বিক্রি করবো। তো মালিকে জিজ্ঞেস, তারা মালিকের থেকে কমে নেবো। এবার মালিকে যখন আমরা জিজ্ঞেস করছি জায়গার দর কত করে, আমার বাড়ির পেছনে একটা 3 ঘন্টা জায়গা বিক্রি হয়েছে, এত টাকা করে, তাহলে তারা জায়গা দিছে না। তো এই কারণে তারা আমার বাড়িতে হামলা করে। জায়গা বিক্রি নিয়ে এই আপনাদের সাথে সমস্যাটা হয়েছে? এটা তো আর কয় না তারা জায়গা বিক্রি নিয়ে। আপনার কি মনে হয় জায়গা বিক্রি? আমার এটাই মনে হইতেছে। এখন পুলিশে জানার পরে পুলিশ কি করছে? আমি তো গত 23 তারিখও জানাইছি, কোনো কিছু হয়েছে না। প্রধান 6 তারিখও জানাইছি। আজকে কি কইছে? আজকে তো কইছে তাই এই করব, অ্যাকশন করব। কয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করছেন? আমি টোটাল প্রায় 10 জন। মানে মারধর কি আজকে করতে? হ্যাঁ, আজকে সকালে 10:30 থেকে 11টা নাগাদ। কোনা করতে? আমার বাড়ির কোনা, বাড়িতে টাইম নাই এসে। কতজন আসলো তারা? হ্যাঁ, কতজন আসলো? তারা তো 10 জনের মতন আসলো। আমার ছোট ছেলে আইছে, ছোট ছেলেরে আইতে দেন আমার বাঁচানোর লাগা। এটা তো হইছে, এটা কার নেতৃত্বে হইছে? এটা করিমের নেতৃত্বে হইছে, করিম আর সেলিনা আক্তার তার নেতৃত্বে। সেলিনা আক্তার টাকা নিয়ে এসে লেনদেন করে। তা কি নাম আপনার?
আমার নাম কমলা বেগম, বাড়ি নন্দনগর মসজিদ পাড়া। আমি তো অ্যাকচুয়ালি আজকে যে ঘটনা হয়েছে আমি এডি নগর লাইনে আছে, তো আমার ছেলে ফোন করছে মার তো একটা মেয়ে লাগছে, তুমি তাড়াতাড়ি আয়। তো আমি তাড়াতাড়ি এডি নগর থেকে তাদের লাইনের দিকে ইয়া করছে, তারা মুভমেন্ট থেকে তখন তারা জবরদস্তি আর কি। একটা আমার ছোটো জায়গা আছে এদিকে, ছেলে নাকতো জন্য করলো তাইনের বাড়ি আর কি। তো তাইনে কিটা করছে ওই মানে একদম রাস্তার মধ্যে বাড়ি করে নিচ্ছে, করে এসে তারা সানসেট বাড়াইছে আর কি। তো আমরা ছোটো বেতারা কইছে বলছে ইয়া কইছে আপনার সানসেটটা ক্লিয়ার করে দেন, রাস্তা বাইক ঠিক আছে। তাইনে তারা দিলীপ করিম তারা করিম তারা ক্ষমতার বলে আর কি, হ্যাঁ করিম তারা ক্ষমতার বলে একদম তার থেকে তো টাকা পয়সা নিয়ে লেনদেন করে ইয়া করে জায়গা বিক্রি করে করিম করিম শাহিদ আর হচ্ছে ওই নান্টু আহমেদ আর জসিমউদ্দিন ওরফে দিলীপ আর কি। তো তারা এটা তার থেকে নিয়ে আসে, তার লোকের রিলেশন মহিলার লোক হয়েছে, জায়গার সম্পত্তি নিয়ে আসে তারা দালালি করে। মহিলা বাংলাদেশে তার ভাই আছে, বিদেশ থাকে 2 ভাই, কুয়েতনা পুঞ্জাব থাকে, এখান থেকে টাকা টাকা পাড়াই, এই টাকা দিয়ে তারা লেনদেন করে আর কি। তো রিসেন্টলি করিম তারা কয়েকটা জায়গা এমটে দালালি করছে, করে না ভালো পয়সা মালিক হয়ে আছে কখনো এমটে মানুষের ফাঁদে ভালো যে একটা মহিলা বানিয়ে অ্যাটাক করছে। তারা যে কোনো জায়গা মালিকের জায়গা মানে তারা বিক্রি করতে হলে মালিকের বিক্রি করতে গেলে জায়গা যাই ওই যখন মহিলা যে পিটাইছে আমরা দুটো দেখছেন, এই বাইরে এসে হাজির হলে মালিক আর জায়গায় বিক্রি করতে পারে না। একটা হচ্ছে অশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে না। মানুষ বাড়ি করতে যা মিলছে ভিতরে পানি সব কিছু কল টল বইতে যা, তাদের মহিলাগুলি যায় টেন্সের ভিতরে যা লাভ করে যায়, লাভ করে যায় কোদাল ধরে লাইয়া ধরে কোনো কাজ করতে না। তখন পরিমে কিন্তু একটা ফলস কিস দেওয়া যায়, ফলস কিস দিয়ে জায়গাটা একটা হ্যাঙ্গিং করে রাখে 4 বছর। এটা মানে ইয়ে হয় মামলা পদে কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে পারে না। পরে এই জায়গাটা যারা তারা কি তারা পরে বাড়িটা কি করে তারা হয়রান আর কি। এমন করে 4-5 টাকা 3টা মামলা করে রাখছিল, তখন 3টা টাকা দখল মুক্ত অনন্ত হয়ে গেছে। রুলিং গভর্নমেন্ট আওয়ারের পরে দেওয়া 1 টাকা রিসেন্ট মিলিয়ে করছিল বড় জায়গা 4 কেজি করে এসে। তো পরিমে একটা অভ্যাস এখন জবরদস্তি মানুষের রাস্তা ব্লক করেছে। এক ফ্যামিলি অনেক কেস আছে তার নামে, তারা মানে জুতার রাস্তা তারা ব্লক করে রাখছে। তারা পাশের তারা পাশে এখন একটা নিরহ হচ্ছে রিক্সা চালক নাম হচ্ছে সেলিম মিয়া, নিচে বিক্রি করছে জায়গা 12 লাখ করে ইয়ে করে লেছে বিক্রি করছে। সে যে এসে আনে তার বই পুঁতি দেয় এসে তাতে জায়গাটা 7 লাখ টাকা হরফ করে লেছে করিম। নান্টু আহমেদ সে গভর্নমেন্ট সার্ভিস করে, তার নামে নিজের নামে পাওয়ার জায়গা বিক্রি করে। নান্টু আহমেদ যেটা ক্রাইম ব্রাঞ্চের যে কনস্টেবল। আর শাহিদ মিয়া যেটা আমি তার থেকে জায়গা কিনছিলাম আমি 2012-তে, সেও একই কায়দা একখানি। আজকে মূলত আক্রমণের কারণটা কি? ওই তো আক্রমণ কারণ হচ্ছে সেলিন আক্তার লেলাই দিচ্ছে, সেলিন আক্তার যে বাড়ি যে ওয়ালটা করছে ইয়াটা বাড়িটা করছে, আমরা যেন রাস্তা দিয়ে অবৈধভাবে কিনার দিয়ে ড্রেন করে লাগছে আর কি। মানে তারা মর্জি মানুষ যা আমার মহিলার ওয়াল বাড়ি করছে তারা কিছু এইভাবে বাড়ি করতো। হ্যাঁ মূলত জায়গা সম্পত্তি নিয়ে সমস্যাটা, জায়গা সম্পত্তি না আমরা কোনো সমস্যা কোনো বিরোধ নেই। আমরা বিক্রি করতে আমরা আমার ছোট ভাই তারা থাকে আরো দূরে থাকে, আমরা এর কাছে থাকি আর কি। আমরা আমি বড় ভাই আর কি। তো আমার বউ বলতে এর দূরেই কো আর কি বলে এই যে জায়গাটা যে আজকাল যে ঘটনাটা হয়েছে আমরা আউটলাইন যাবো বস্তার আউটলাইনে পাইপের উপর আসলো আর কি। বলছে বস্তার ক্রসিং করে শাহিদ মিয়ারে কইছে, শাহিদ মিয়া তার বাবারা কইছে। তখন তারা তো আগে কি উদ্দেশ্য তার ইয়া করবো, কারণ তার লিগা তারা ডিস্টার্ব হয়ে লিগা তারা লিগা কোনো কিছু করতে পারে না। এই যে জায়গার ভিতরে আগে যে পার্টি এনে দেখা আমার বউ বাড়ির থেকে দেখাতে পারে না, দেখলে ওই ইয়া করে তারা মানে ইয়া বুথ করে। তো এইভাবে কৈরাসীরা তারা ওই মানে অ্যাকচুয়ালি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে আমরা লেখা তারা জায়গা টাকার ইয়াটা করতে অসুবিধা হয়ে যাইতেছে। আজকে যে আপনার পরিবারের মাঝে নেতৃত্ব কে দিয়েছে, কার নেতৃত্ব দিয়েছে? আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে, আব্দুল করিমের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর শাহিদ মিয়া এসএসএফ কনস্টেবল, সে ঘটনা করছে। সে যে দুইটা যায় সে প্রথম যে মহিলা বাহিনীটা আনছে আর কি, ঠিক আছে। মামলা করছেন আপনি? মামলা তো করছি, দেখেন তো কি অবস্থা দেখছেন তো চিরা বিরা খেলেছে কি একটা অবস্থা করে আছে। ভিডিও ফুটেজ তো আমরা দেখছি নি, এরপরে আগেরও ভিডিও ফুটেজ আছে। কয়জনে মিললাম আজকে আমরা ভিডিও ঠিকভাবে করতে পারছি না তারা প্রায় 10-11 জনের মামলা আছে, আগেও আছে তারা মামলা কমপ্লিট করেছে। কি চান আপনি? আমি সেই সুবিচার পাই দেন। আমরা তো প্রাণে বাঁচতে পারি, তারা যেভাবে আমার বউ 2টা বাচ্চা নিয়ে মাস্টার বাড়িতে যায় আসা যাওয়া করে। এই নান্টু শাহিদ তারা করিম তারা এটা মানে তারা ইয়া মানে যে কোনো সময় ইয়া করতে কয়েছে গাড়ি ব্যাকফিল করে বাড়িতে বলে মেরে লেবে বুলুর গাড়ি দিয়েছিল। আপনি কি করেন? আমি ত্রিপুরা পুলিশে আছি, ডিআর কনস্টেবল আর কি।
আপনার কিছু কম লাগবে? টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাইনের আমি অনেক আগে দিয়েছিনি, তাইনে আগে টাটা শোরুমে আসলো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাইনের যখন করেছে তাইনের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাইনের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, একদম ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। বর্তমানে মন্ডলের উদ্যোগে গান সভা নেতাজি মার্গ ময়দানে, সেখানে উপস্থিত আছে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো এবার বলো একসাথে ভারত মাতা কি। ওয়ার্ড নাম্বার 20 34 নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে জয়েন করছেন ত্রিপুরা প্রদেশ ইয়ত তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি মোবাইল ট্যাব, যেটা আমরা ইন শর্ট বলি। তো সেটার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের আইটি ইনচার্জ আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যে সদর জেলা প্রথম স্থান দখল করেছেন এবং এই সদর স্বরলিপি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরেই সদর আরবান জেলা they have been divided. আদর্শের বিষয় বোঝাতে হয়েছে আপনারা এইভাবে করবেন না, কারণ 1977 সন 78 সন আমরা দেখেছি যাদের কারণে আজকে সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিস্টদের কোনো অবস্থায় মান্যতা দেয়নি এর আগে, কিন্তু তাদের আজকে 35 বছর এই 77-78 সন থেকে এই কমিউনিস্ট পার্টি ভিতরে ঢুকে গেল। 93-তেও আমরা দেখলাম একই ঘটনা। তো এই কথাটা বললাম আপনাদের যে ইউজ এন্ড থ্রো কমিউনিস্ট পার্টির থেকে আপনারা শিখুন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন আপনারা। আর ওদের শিক্ষার সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সম্পর্ক আছে, তাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক আছে। তাদের কল্যাণে অন্তত নিজেদের কল্যাণে না হোক, ওনাদের চিন্তা ভাবনা করে করুন। একবার আমরা দেখেছি 5 বছরের জন্য জোট এসছিল এখানে, কিন্তু আমরা কি দেখলাম জোটের সে একই ঘটনা, দর্শন, অগ্নিসংযোগ, খুন, সন্ত্রাস, একই কায়দা। মানে এই যে কালচার সিপিএমও করেছে, আমরাও সেটা করব। তো এই কালচার থেকে যতক্ষণ ধরে মুক্তি না, মানুষ এর জন্যই
মানে তাকিয়ে থাকে যে কার উপর বিশ্বাস করবো। রাজনীতি তো ভালো মানুষ আসে না, কাদের উপর বিশ্বাস করব? বিশ্বাস করতে গেলে সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বিশ্বাস করতে হবে। আজকে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি ভারতবর্ষকে যে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন, জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন যেটা সবসময় বলা হয়েছে লবে, সেটা উনি করেছেন। প্রধানমন্ত্রীজি কোনো জায়গায় এখন গেলে সবাই ওনাকে বলেন, কি বলেন? বিগ বস মোদীজি। এবং পায়ে ধরে এক রাষ্ট্রের প্রধান ওনাকে নমস্কার করেন। কেন করেন? আজকে ফ্রান্সে গেছেন, উনাকে যে সম্মান আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে সম্মান করছেন। মিডল ইস্ট কান্ট্রি তো উনি যখন গেছেন সেখানে প্রচুর সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। উনি সম্মানিত হয়নি, সমস্ত ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। আজকে আপনাদের এই ৮ নং বর্তমানের আমি একজন কার্যকর্তা এবং আমি আপনাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমার সম্মানের সাথে আপনাদের সম্মান জড়িত। আমি যদি সম্মান সমস্ত ত্রিপুরা জায়গায় যদি আমি যাই এবং ওখানে যদি আমি সম্মানিত হই, ন্যাচারালি আপনারাও সম্মানিত হবেন। সেই কাজটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি করছেন। আমরা সম্মানিত। এমন এক প্রধানমন্ত্রী অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে, যেখানে এতদিন ধরে অটল বিহারী বাজপেয়ী ইস্ট পলিসি বলেছেন, সেই জায়গায় উনি বলেছেন অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি। আর শুধু কথাই নয়, কাজের মাধ্যমে। আজকে এখানে হীরা মডেল উনি দিয়েছেন। ত্রিপুরাতে বসে আমরা কোনোদিন ভাবিনি যে এরকম একটা মানে রেল লাইন হয়ে যাবে। ডাবলিং রেল লাইন হচ্ছে এখানে, তারও ব্যবস্থা চলছে এখানে। ত্রিপুরাতে রেলের হর্ন শুনবো আমরা ভাবিনি। 11টা থেকে 12টা এক্সপ্রেস ট্রেন যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে। এখন রাজধানী এক্সপ্রেস যাচ্ছে। আমি এখানে আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, কোনোদিন ভেবেছি আমরা? কোনোদিন ভাবিনি। ন্যাশনাল হাইওয়ে, এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অলরেডি শেষের পর্বে, প্রায় 65% কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি ধর্মনগর যাই, সব অমরপুরে আমি যখন গেলাম, অনেকে বললো আপনি হেলিকপ্টারে যাবেন কিনা। আমি বললাম আমার খুব ইজি হয় ট্রেনে যেতে এবং এই রাস্তা দিয়ে যেতে, আমি খুব ইজি, আমি পরে সাথে সাথে চলে আসতে পারি, আপনারাও আসেন। এরকম একটা যে যাতায়াতে যে একটা সুবিধা করে দিয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এই কথাগুলো মানুষকে আপনারা বলবেন না? এগুলো নিয়ে মানুষকে বলবেন না আপনারা? স্কিমের কথা তো বাদই দিন। আমাদের সভাপতি যেখানে বলছেন আমরা কি কি স্কিম আমরা লাগু করছি, এগুলো চলবে, কিন্তু পাশাপাশি এটা বলতে হবে যে বিশ্বাসযোগ্যতা। একটা এমন এক নেতা আমাদের সাথে আমাদের কাছে আছে, আমাদের পার্টির যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি, এরকম সভাপতি, এরকম গার্জিয়ান আমাদের, তাদের সম্পর্কে আমরা বলবো না মানুষকে গিয়ে? খালি স্ক্যাম এগুলো তো আমরা দেখেছি। আমাদের ত্রিপুরা সরকারও সেভাবে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। আমি তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার বলবো না, আমি তো ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার বলবো। আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আমাদের 20টা আছে আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি এবং নগর পঞ্চায়েত, সব জায়গায় তো আমাদের, আর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতও আমরা। তাহলে কত ইঞ্জিনের সরকার আমরা? গুনতে থাকুন আপনারা সবাই। সব জায়গায় আমাদের সরকার এমনিতে আসেনি, আমরা জোর করে জিতিনি। এবার আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবাংলার, ওনাকে আমি বলেছি আমার ফেসবুকে যে আসুন ত্রিপুরাতে, এসে দেখে যান গণতন্ত্র কাকে বলে। পঞ্চায়েতের সেই ইলেকশনে আবার দেখেছেন, আমরা জানতাম এগুলো হবে। মানে অফিসিয়ালি 18 থেকে 19 জন খুন হয়েছে। কলকাতা এয়ারপোর্টে যদি আপনারা নামেন, দেখবেন একমাত্র তৃণমূলের ফ্ল্যাগ ছাড়া কোথাও পথ করছে, আর কোনো ফ্ল্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের এখানে সবার ফ্ল্যাগ উড়ে। ইলেকশনের সময় আপনারা দেখেছেন। এবার আপনারা দেখেছেন, এই কথাটাই ওনাকে আমি বলেছিলাম যে এবারের যে বিগত যে 3-4 মাস আগে আমাদের যে ইলেকশন হয়ে গেল, কোথাও কোন রকম জবরদস্তির কোনো খবর নেই। আমি বারবার আমাদের মাননীয় সভাপতির সাথে আমরা বারবার বলেছি যে আমরা কোনো রকম জবরদস্তি করব না, ডেমোক্রেটিক্যালি আমরা জিততে চাই এবং সেটা আমরা করতে পেরেছি। এবং একমাত্র আমাদের আশীর্বাদ কার? মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য।
ত্রিপুরার ইতিহাসে এইভাবে ইলেকশন বিধানসভার আর কখনো কোনোদিন হয়নি। 2 তারিখ রেজাল্ট পর্যন্ত, আমাদের 16 তারিখ ফেব্রুয়ারির ইলেকশন হয়েছে, এই 2 তারিখ রেজাল্ট পর্যন্ত মার্চের, তার মাঝখানে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা নেই। কিন্তু আমরা কি দেখলাম, কুচক্রীদের মধ্যে আবার সমস্যা হয়ে গেল যে ইলেকশনের পরে এমন একটা দেখাতে হবে যে এখানে নানা রকম চেষ্টা, এদিক সেদিক 8-10টা ছোট ছোট ঘটনা করে সেটাকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছে অল ইন্ডিয়া নিউজ পেপারে। আমরা সেগুলোকে দমন করতে পেরেছি। এত অনেকদিন ধরে আমরা দেখছি এগুলো, যে ইলেকশন নির্বাচনোত্তর যে সন্ত্রাসের কথা বলে, যেটা আমরা আগে করতাম, এখন সেটা সিপিএম এসে আমাদের কাছে দেয়। অভ্যেসে পরিণত হয়েছে এগুলো। এবং এটা ব্যবস্থা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, যার ফলে এই রাজ্যে প্রায় 59 কোটি টাকার বাজেটে সেটা প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমরা জানি এই রাজ্যে কৃষিকে নির্ভর করে, আমরা আজকে সৌভাগ্যবান যে আজকে রাজ্যের কৃষকদেরকে প্রোৎসাহিত করার জন্য, এই কৃষকদের আয় 2 গুণ থেকে 3 গুণ করার জন্য আমাদের রাজ্যের 2018 সরকার, বিজেপি সরকার এবং 2023-এও এই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন, 2018-র পর থেকে যেইভাবে আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত ধান সরকারি মূল্যে ক্রয় করার ব্যবস্থা আমাদের সেই বিজেপি সরকার করেছে, ঠিক 2023-এও আমাদের সেই সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির নেতৃত্বে সরকার কৃষকদের উৎপাদিত ধান ক্রয় করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমাদের এই কৃষকদেরকে আরো বেশি ভাবে যাতে তারা উপার্জন করতে পারে, তার জন্য রাজ্যের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়েছে, যার ফলে এই রাজ্যের 1.16 লক্ষ হেক্টর জমিকে প্রায় 10 কোটি টাকার ব্যবস্থা সেখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে, যার ফলে আমাদের এই রাজ্যের উৎপাদিত ধানকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পরিকল্পনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার মাধ্যমে 10 কোটি টাকার প্রভিশন রাখা হয়েছে, যাতে আমাদের এই রাজ্যের বেকার যারা কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি করেন, তাদের এই পশুপালনের মাধ্যমে এই রাজ্যের রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই বাজেটে আমরা দেখেছি প্রভিশন রেখেছেন। ঠিক সেই রকম মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও প্রায় 12 কোটি টাকার ব্যবস্থা আমাদের এই বাজেট সেখানে রাখা হয়েছে। আজকে জেনে আরো খুশি হবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনার মাধ্যমে এই রাজ্যের 100 জন মেধাবী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদেরকে একটি করে স্কুটি দেওয়ার পরিকল্পনা সেটা আমাদের রাজ্য সরকার নিয়েছে। সেখানে প্রায় 1 কোটি টাকা খরচা করার ব্যবস্থা আমাদের বাজেটে প্রভিশন সেটা রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প, সেই প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যের ক্রীড়া এবং যারা খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত সেই খেলাধুলার পরিকাঠামোকে উন্নয়নের জন্য 2023-24 যে অর্থ বছর সেখানে বাজেটে প্রায় 8 কোটি টাকার প্রভিশন সেখানে রাখা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন এবং ক্রীড়ার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন, খেলোয়াড় যারা রয়েছেন, তাদের উৎসাহ করার জন্য সেই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধুগণ, আমি যদি এখানে নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই রাজ্যে এই নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে নগরকে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য 120 কোটি টাকা সেখানে বাজেটে প্রভিশন রাখা হয়েছে। আমার কাছে অনেক তথ্য রয়েছে, আপনারা জেনে আরো খুশি হবেন। আমাদের প্রায় 100টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যেখানে রয়েছে সেখানে বিভিন্ন আমাদের যে সংক্রামক নিরাময় কেন্দ্র সেখানে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 2023-24 প্রায় 100টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে 30 কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যাকে সেখানে মডার্নাইজেশন এবং এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে নির্মাণ করা হবে। অনেকে দেখে মডেলিং করতে র্যাম্পের মধ্যে হাঁটা, সেটা কিন্তু বিনা পয়সায় সেটা এবার আমরা দেখলাম। অদ্ভুত
সেই র্যাম্পের মধ্যে হাঁটছে যাচ্ছে, একবার বুঝতে পারছে না ওই টেবিলের নিচে যারা লিখছিলেন আমাদের ওই অফিসাররা যখন লিখছেন ওখানে একবার চিন্তা করেননি যে ওদের কি অবস্থাটা হবে, মারমুখী অবস্থা। এক বিধায়ক তো নিজেই কি গঙ্গা জল কোত্থেকে জল নিয়ে এসছে, নিজে এবার আরেকজনকে বলছেন, পাপিয়া দিকে বলছিলেন যে পরবর্তী সময়ে উনি যখন গঙ্গা জল দিচ্ছিলেন বলছে এটা কি গঙ্গা জল জানা নেই, হয়তো কলের জলও নিয়ে এসছেন বা হাওড়া নদীর থেকে নিয়ে এসছেন। আসলে উনি নিজের কথাটাই বলছেন। তো ওনাকে জল ছেটানো ভিতরে ঢুকে এবং আমাদের এমএলএদের মাথার মধ্যে দিচ্ছেন জল, অদ্ভুত এক সিচুয়েশন। এবং এই আমরা যে মানদণ্ডটা যে থাকে আমাদের, সেই মানদণ্ডকে ধরে এর আগেও আমরা দেখেছি ধরে পালিয়ে যেতে, এই তো কালচার আমরা দেখেছি। এবং আশ্চর্য হই আমরা মাঝে মাঝে এই ধরনের নেতাদের দেখে, আমরা মাঝে মাঝে মনে হয় এটাই বুঝি পথ। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখন যে আমাদের যে রাজনীতির যে সংজ্ঞা সেটা কিন্তু পাল্টে দিয়েছেন। একদিকে আমাদের ট্রান্সপারেন্সির সরকার, আরেক দিকে আমাদের যে এতদিনের গতানুগতিক যে রাজনীতি, খুন সন্ত্রাসের যে রাজনীতি, তার থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এবং আমাদের পার্টি। আমরা কোনো অবস্থায় বিভিন্ন জায়গায় বারবার বলছি, কারণ 35 বছরের যে কালচার সেটা কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট আমাদের যারা এখন ভারতীয় জনতা পার্টিতে আছে, কারণ সংস্কৃতি আসে কিন্তু ওই সংস্কৃতির মধ্যে আমরা কতদিন আমরা বাস করলাম, তার মধ্যে খানিকটা আমাদের আজ করে এসছে, আমি দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো। মানুষ সব তাকিয়ে আছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং আমরা যদি এটা মনে করি যে আমাদের কেউ দেখছে না, তাহলে কিন্তু আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করি। যে জিনিসটা এবার বিধানসভাতে আমি দেখলাম, চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিচ্ছেন, বারবার চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিচ্ছেন। আমি ওনাকে বললাম আপনি চতুষ্পদ প্রাণীর নাম নিলেন, এখানে সমস্ত বিধায়ক মন্ত্রীদের আপনি চতুষ্পদ প্রাণী বানালেন, আপনি ওই চতুষ্পদ প্রাণীর আরেকটা গুণ আছে, এটার নাম তো বলেননি। এটার নাম হচ্ছে ওর একটা লেজও আছে, সেই লেজটা কিন্তু কখনো সোজা হয় না, এটা আপনার বুঝতে হবে। সেটা আমি ওখানে বলেছি যে ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম হচ্ছে অসহিষ্ণুতা, ফ্রাস্ট্রেশনের আরেক নাম হচ্ছে অসহিষ্ণুতা। দে আর অল ফ্রাস্ট্রেটেড। তিনটা পার্টি, মাথার দোষ আমি দিচ্ছি না এখন, কারণ ওরা নবাগত, কংগ্রেস এবং সিপিএম। আমি ওখানকার একজন বরিষ্ঠ পুরনো বিধায়ক এবার এসছেন, ওনাকে আমি বললাম যে আপনি এত বয়স্ক লোক হয়ে আপনি যেভাবে এই টেবিলটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন, সেটা কি মানানসই হয়? সেখানে আমি বলেছি যে বড়া মিয়া তো বড়া মিয়া, ছোটা মিয়া আমি সুবহানাল্লাহ। ওনাদেরকে বললাম আমি এই বিধানসভার মধ্যে বসে, এগুলো কি শিখাচ্ছেন আপনারা? এতদিন এই বিধানসভার মধ্যে এই যে আনপার্লামেন্টারিয়ান শব্দ ব্যবহার করা, আনপার্লামেন্টারিয়ানও তার স্বভাব সেইভাবে এতদিন এই ত্রিপুরাবাসী দেখেছেন, সারা ভারতবর্ষ এখন দেখেছেন। কিন্তু এখন আর সেই সুবিধা নাই, কারণ এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এখন সেই বিধানসভার মধ্যে ঢুকে গেছেন। অদ্ভুত সব সিচুয়েশন আমি দেখলাম। এবার আমার মনে হয়েছে যে কাঠমোশনের যে ঘটনা আপনাদের সামনে রাখছি, আমি জিজ্ঞেস করেছি মাননীয় স্পিকার মহোদয়কে এবং আমাদের অন্যান্য যে কাঠমোশনের অর্থটা কি। আমার ফিলিংস হয়েছে কাঠমোশনের কি, এখানে যখন বিধায়করা বলছিলেন অপোজিশনের যারা, যে ওখানে এই ডেভেলপমেন্ট লাগবে, ওখানে এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগবে, এই লাগবে সেই লাগবে, বাজেটের উপরে কাঠমোশন যদি হয় তাহলে তুমি তো এটা অ্যাডমোশন হওয়া উচিত, কাঠমোশন কোথার থেকে হবে? কারণ একদিকে তুমি বলছো এখানে উন্নয়ন বেশি হওয়া দরকার, তারপর বলছে 1 টাকা কমাতে হবে সেই বাজেট থেকে। সেই প্রশ্ন আমি ওনাদের কাছে ছুড়ে দিয়েছি। তো সেখানে প্রথাগত যে রুলস, প্রথাগতভাবে যে ঘটনা, সেটা কি যে দৃষ্টি আকর্ষণীয়, মন্ত্রীরা যারা আছেন তাদেরকে উত্তরের, তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ, তাহলে প্রশ্নপত্রের
সেই ব্যবস্থা ওখানে আছে, কল অ্যাটেনশন মোশন আছে, আমাদের যে রেফারেন্স পিরিয়ড আছে সেখানে প্রশ্ন করার সুযোগ আছে, কোশ্চেন আওয়ারের সুযোগ আছে সেখানে। তাহলে আবার অ্যাক্ট মোশন আবার এটা কি, উত্তর কিন্তু কেউ দিতে পারেনি। তো মানুষের এবং বুঝিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করলে অনেক জিনিস প্রথাগতভাবে এই যে রাজনীতি চোখ টিপ দেওয়ার রাজনীতি আমরা দেখে এসেছি। কংগ্রেস ভবনে তো কতবার যে তালা পড়েছে হিসাব নেই, আপনারা সবাই দেখেছেন। তালা পড়ে তালা ভাঙে, আমি থাকলেই সব ঠিক আর নাহলে সব বেঠিক, এই যে একটা সংস্কৃতি আমরা দেখেছি ওদেরকে, এবং এখনো ওনারা সেইভাবে চালাচ্ছেন। 3 পার্টি একসাথে মিলেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হলো, সেই পার্টির এমন একটা ভাব ফার্স্ট ডেতে যে এইবার বুঝি একদম বিধানসভার চেহারাই পাল্টে যাবে, চেহারা বিধানসভা ঠিকভাবে চলছে না, সেই অপকৌশল একজনের বাড়িতে বসে সেই প্ল্যানিং ট্রেনিং করেছে ওরা। আরে আসল কথা, তুমি বিধানসভায় এসছো, পবিত্র বিধানসভা, সেখানে মানুষের হয়ে কথা বলবে, সরকারের যদি ভুল ত্রুটি থাকে সেগুলো তুমি ধরিয়ে দেবে। কিন্তু এইগুলো কি, তুমি আন্দোলনের নামে গণতন্ত্রের কে ব্যবহার করে এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খলাচরণ। যখন প্রথমবার মাননীয় বিধায়ক ভিতরে এবং 5 জনকে আমাদের রুলস 30, যে বিধানসভার যে রুলস 30 কে ব্যবহার করে, আমি যখন স্পিকার মহোদয়কে বললাম যে এই 5 জনকে এই বিধানসভা থেকে বের করতে হবে, বহিষ্কার করতে হবে, উনি সাথে সাথে রুলিং দিলেন, যে বহিষ্কারের নোটিশ দিলেন, 5 জন চলে গেলেন। আমরা গণতন্ত্র মানি, সবাই আমাদের বললেন যে এটা আপনি উইথড্র করান। 331 রুলসের আবার সেটা প্রয়োগ করলাম যে ওনাদেরকে ফিরিয়ে আন। ফিরিয়ে আসার পর কি বললেন, সেই চতুষ্পদ প্রাণীর কথা বলছেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ওনাকে বহিষ্কার করেছেন মাননীয় স্পিকার মহোদয়। তো যে দৃশ্যটা আমার কাছে লাগলো অদ্ভুত, খুব ভালো লাগলো দৃশ্যটা। আপনারা শোলে পিকচার নিশ্চয়ই দেখেছেন। শোলের মধ্যে অমিতাভ বচ্চন আর ধর্মেন্দ্র বলছে পিস্তল আ চুকা হ্যায়, মানে এই খবরটা যাতে খবর পৌঁছে জেলারের কাছে। তো জেলার সমস্ত তার যে পুলিশ বাহিনী, মানে জেলের পুলিশ, তাদেরকে নিয়ে এক জায়গায়, যারা এখানে কম বয়সে একটু দেখে নেবেন, যারা দেখেছেন তো বলে লাভ নেই। তো কে বলছে হল্ট, আধা বায়ে আধা ডাইনে, পিস্তল খুঁজবে এবং বাকি মেরা সাথ। তো এই অবস্থাটা ওই মাননীয় বিধায়ককে দেখলাম, উনি যখন দ্বিতীয়বারের জন্য বহিষ্কার হলো, একা একা বেরিয়ে যেতে দেখলাম। আমরা ওনাকে 8 টাউন বরতালি মন্ডলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওনাকে বলবো দর্শকের থেকে একটু হাত নেড়ে আপনি দেখাবেন। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রদেশ যিনি রয়েছেন, হ্যালো, এবং আমাদের বরদোয়ালির আমি যদি এখানে হিসাব দিই যে কি কি কাজ হয়েছে, আমি 2-4টি কথা খালি বলবো, কারণ এতগুলো করার আমার সুবিধে নেই। আমি বাজেট নিয়ে এখানে মাননীয় আমাদের সভাপতিজি বলেছেন, আমি একটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে খালি একটু আগে বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনা রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি আরেকজন লড়াকু নেত্রী, সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী পাপিয়া দত্ত মহোদয়া। উপস্থিত সবসময় যান, আপনারা ওনাকে দেখেন, টিভিতে দেখেন, বিভিন্ন সময়ে কাজে সবসময় উনি ব্যস্ত থাকেন, চলমান একজন ব্যক্তি, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেন। আগরতলা পুর নিগমের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয়,
উপস্থিত আমাদের যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের মাননীয় সভাপতি শ্রী নবাদল বণিক, সবাই ওনাকে যুব আইকন হিসাবেও অনেক সময় বলে থাকেন। উপস্থিত আরেকজন খুব ভালো বক্তব্য রাখেন এবং সবাই ওনাকে আদরও করেন, ভালোবাসেন, যারা ছোট তারা ওনাকে শ্রদ্ধা করেন। আমাদের সদর আরবান ডিস্ট্রিক্টের মাননীয় সভাপতি শ্রী অসীম ভট্টাচার্য মহোদয়। আর এখানে টাউন করতাম ইনকলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো তোমরা বাদ। আর সেই স্লোগান ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার সেই স্লোগান পরিবর্তন হয়েছে। সেই স্লোগান হয়েছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। বলুন, আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে। আজকে যে বাজেট আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে, সেই বাজেটে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 13টি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। সেই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেকটা অংশের জনগণের জন্য সাহায্যের হাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়িয়ে দিয়েছে। উনি চিন্তা করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রাজ্যে আয়ুষ্মান কার্ড আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের গরিব মেহনতি মুসলিমরা রয়েছেন, বিনা পয়সায় চিকিৎসার অভাবে যার মৃত্যু হয় তাদের চিকিৎসা সুবিধা দেওয়ার জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে গরিব মেহনতি মানুষের চিকিৎসার দায়ভার আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন। কিন্তু তার একটা আমাদের কাছে কিছু লোক যারা রয়েছেন গরিব অংশের মানুষ, তাদের একটা পার্সেন্টেজ বাদ ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই উদ্যোগ গ্রহণ করে যা এই গরিব মেহনতি মানুষ রয়েছে যাদের আয়ুষ্মান কার্ড থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদেরকে এইভাবে ঠিক আয়ুষ্মান মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সারা ত্রিপুরা 8 নম্বর দলি থেকে শিখবে, জানবে, এখান থেকে দেখবে আজকে যে আমাদের বিধানসভা এখানের কাজ করো, এখানকার আমাদের যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা তা এবং আমি যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছি সেই হিসাবে মানুষ দেখে যে এই বিধানসভার কি কাজ হচ্ছে। এটা একটা গভর্নমেন্ট একা কিন্তু কাজ কমপ্লিট করতে পারবে না যতক্ষণ আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবার সহযোগিতা ছাড়া সেটা সম্ভব হবে। তো আর এখানে যদি আমি বলি প্রচুর একটাই আছে যে কনস্ট্রাকশন অফ পাবলিক টয়লেট, এখানে ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস, বিএলএন কনস্ট্রাকশন অফ আরসিসি বিল্ডিং এট মাকান্তলি স্টেডিয়াম, তাছাড়া ডেভেলপমেন্ট অফ অলক এখানেও প্রায় 10 কোটি টাকা আছে। এর আগেরটা দেখলাম 24 লক্ষ টাকা দেওয়া আছে, চলছে। এবং যেটা দেওয়া হয় রামনগরে সেখানেও 10 লক্ষ টাকা সেই জিমের ওপেন জিম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ডেভেলপমেন্ট অফ চালকুটি এরিয়া বাই কনস্ট্রাকশন আরসিসি সেখানেও 67 লক্ষ 96,036 আমরা দিয়েছি। শান্তিপাড়ার ইয়াতে 85 লক্ষ 96 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। তাছাড়া আরসিসি বক্সেল যেটা বরতলা মন্দির থেকে কালাপানি বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস কমিউনিস্ট এক জায়গায় হয়ে বিধানসভা নির্বাচন লড়ছে। আর কি বলছেন আয়া ভর্তাসি, এখন আর এই গন্ধ হয় না। সিপিএম 25 বছর টানা এই রাজ্যকে রাজত্ব করেছে। জিজ্ঞেস করে ওই কমিউনিস্ট নেতাকে একটা গরিবের সরকার লোকাল দিত, একটাও গরিবের জন্য পরিকল্পনা সেই কমিউনিস্ট সরকার নিয়েছে কি একবার জিজ্ঞেস করবেন। বেনিফিশিয়ারি সিলেকশন হলো ওই পার্টি
এখনই 2023-এ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ওনারা সিঙ্গেল ডিজিট হয়েছে, এখন ঘরে বসে কীর্তন করছেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাত বলে বাতের কাম। আপনারা উচিত শিক্ষা দিচ্ছেন হাটবর্ধনী মানুষ। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এইখান থেকে আবরদলীর মানুষ সেদিন কংগ্রেসীদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে মাননীয় মানিক শাহ মহোদয় এখান থেকে আপনারা বিধায়ক করেছিলেন। আর এই ভারতীয় জনতা পার্টিও আমাদের মানিকের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দায়ভার তুলে দিয়েছে গার্ড হিসাবে। তাই আটপর্তের মানুষ চায় আজকে শুধু অন্য কোন দলে কংগ্রেস নয়, সিপি নয়, কমিউনিস্ট নয়, তাদের মুখে ঝামাসে দিয়ে আপনারা যে 2023-এর রেজাল্ট হচ্ছেন, আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে। আপনারা যারা যোগদান দিচ্ছেন আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাবো, ধন্যবাদ জানাবো। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফ সরকার দেশের জন্য, জনগণের জন্য যে কাজ করছে। আগামী দিন ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা লক্ষ্যে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন। আমি একটাই কথা আপনাদের কাছে আবেদন করব, সামনে আমাদের লোকসভা নির্বাচন 2024-এ চাই মোদীজিকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী করে আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই। তার সকল কার্যকর্তা মিলে আমরা বড়দলি থেকে আমাদের যে প্রার্থী হবে লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে যুক্ত করে আমরা মোদীজি হাতকে শক্তিশালী করব। সে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের সমস্ত পূর্বে কাজ করতে এই আবেদনটুকু রেখে সকলকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার কথা বলা করছি। বলে মাতরম ভারত। 52 কোটি টাকা আমরা রেখে, আর 2017-18-তে বাজেট ছিল, আপনারা কম্পেয়ার করবেন না, 12,442। আজকে আমরা এসএফআই টিএসইউর তরফে এখানে বিক্ষোভ জানাতে মিলিত হয়েছি। মূল কারণ হচ্ছে, আপনারা জানেন গত 2 মাস ধরে মণিপুরে সম্প্রদায়গত দাঙ্গায়, হিংসায় গোটা মণিপুর জ্বলছে। হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর ছাড়া, বহু মানুষ খুন হয়ে গেছেন। উত্তপ্ত মণিপুর। কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, মণিপুরের বিজেপি সরকার, বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বে বিজেপির যে সরকার চলছে, সেই সরকার মণিপুরের শান্তি ফেরাতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মণিপুরের মানুষের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই সম্প্রদায়গত হিংসার আগুনে এই সরকার ঘৃতাহুতি দিয়েছে। মণিপুরের জনগণ এই সরকার থেকে মুক্তি চাইছে, এই সরকারের পদত্যাগ চাইছে, কিন্তু নির্লজ্জভাবে এরা কুর্সি দখল করে বসে আছে এবং মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছে। আর যাদের সব থেকে বেশি দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, যে সরকার সমস্ত কিছুতেই আগ বাড়িয়ে হিংসা তৈরি করা, বিভাজন তৈরি করার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে পৌঁছেছে, যে সরকারের রাজনৈতিক কর্তা ব্যক্তিরা, তারাও মণিপুর ইস্যুতে হিরণময় নীরবতা পালন করছেন। এবং সবথেকে আশ্চর্যজনক যেটা, আমাদের দেশের বাতেলাবাজ প্রধানমন্ত্রী, উনি মণিপুর ইস্যুতে এখন পর্যন্ত টু শব্দটি করেননি। মনের জীবন দুর্বিষহ অবস্থায় গিয়ে ঠেকেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এই স্পর্শকাতর ইস্যুতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছেন না, চুপ করে থাকছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা দেশে এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। 1 কোটি ইমেল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই নীরবতার কারণ কি, কেন উনি নীরবতা ভাঙছেন না, কেন মণিপুরে শান্তি ফেরাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেই প্রশ্নে জবাবদিহি করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী
আজকে আমাদের রাজ্যের মধ্যেও আমরা এসএফআই টিএসইউ একত্রিতভাবে আজকে এখানে মিলিত হয়েছি। আমাদের রাজ্য সমস্ত মহকুমা থেকে এই ধরনের মেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্দেশ্যে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে। আমরা জানতে চাই মণিপুর ইস্যুতে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার প্রধান, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ কি? মণিপুরের মানুষ আর কতদিন এই রকম অরাজকতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাবে? আমাদের দেশের সরকারের দায়িত্বহীনতার কারণে মণিপুরে এখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা আজকের এই কর্মসূচি থেকে দাবি তুলছি, মণিপুরে শান্তি ফেরাতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কি বলেছেন আমাদের এসএফআই এবং টিএসইউ আমাদের মূল দাবি এটাই থাকবে, মণিপুরের যে ঘটনা অতি সত্ত্বে শান্তি ফেরা হোক। কারণ ভারতবর্ষের যে সরকার রয়েছে, যে সরকার মণিপুরেও রয়েছে। তো আমরা বারবার যে ত্রিপুরা থেকেও ছাত্র সংগঠন আমরা দাবি করছি যে বিজেপি হলো একটা সাম্প্রদায়িক দল, তারা মানুষের জাতি ভেদাভেদ ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। তার একটা যত উদাহরণ হলো মণিপুর, যে মণিপুরে নিজের প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও সেখানে এরকম অবস্থা। আজকে মণিপুরি সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং ওইখানকার যে ট্রাইবেল রয়েছে কুকি, তাদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন অবধি অফিসিয়ালি যদি বলা যায় তারা দেখাচ্ছে 150-র উপরে লোক মারা গেছে, কিন্তু এটা আনঅফিসিয়ালিভাবে যদি ভালো করে খোঁজ খবর নেওয়া যায় 200-র উপরে অধিক এখানে মৃত্যু হয়েছে এই দাঙ্গার কারণে। এবং 60,000-এর উপরের মানুষ মণিপুরের আজকে ঘর বাসস্থানহীন, তারা আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ রিফিউজির মতন নিজের রাজ্যে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তো আমাদের মূল কথা হলো আমাদের রাজ্যের এবং আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি বিদেশের যে যখন কোনো কিছু হয় সেটা নিয়ে তার আলোচনা করার জন্য, একটা টুইট করার জন্য তার সময় থাকে, কিন্তু নিজের দেশের নিজের একটা রাজ্য, নর্থ ইস্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মণিপুর, যে মণিপুরে আজকে এতদিন ধরে এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে, এটা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী টু শব্দ তো দূরে একটা টুইট পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। তাহলে কি আমরা ভেবে নেব যে তার নিজের দেশের প্রতি, নিজের রাজ্যের প্রতি তার কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না? যদি বাইরের কোনো দেশগুলো যদি কিছু হয়, যে সময় ভারতবর্ষের একটা ছোট্ট রাজ্য, পাহাড়ি রাজ্য মণিপুরে এরকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হচ্ছে, ওই সময় আমরা দেখছি দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিতে, আমেরিকা যেতে, ওদিকে যেতে, এটা নিয়ে তার একটা টু শব্দ পর্যন্ত আমরা করতে দেখতে পাই না। ঠিক সে তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্যও বর্তমানে যে বিজেপি সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে যেভাবে এখানেও ঠিক বাঙালি এবং ট্রাইবেলের মধ্যে তারা একটা সম্প্রদায় ক্রিয়েট করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটাকে যতক্ষণ আমরা এসএফআই টিইউসি এখানে রয়েছি, আমরা তার ঘোর বিরোধিতা করব, নিন্দা জানাবো। যতক্ষণ আমরা আছি, অন্তত আমাদের রাজ্যে আমরা এটা হতে দেব না। এই বার্তা নিয়েই আজকে আমাদের এখানে প্রদর্শন। মণিপুরের বীরেন সিং সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকারী পদক্ষেপ। নরেন্দ্র মোদী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা বলছে না কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব তোমায় দিতে হবে। লাই সংগ্রাম, লাই লড়াই, লাই আন্দোলন, লাই বিক্ষোভ। মণিপুরের শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরের ইস্যুতে নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব। সরকারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। মণিপুরের শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জবাব সময় দিতে হবে। লাই সংগ্রাম, লাই আন্দোলন, লাই বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুর ইস্যুতে নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। সাম্প্রদায়িকতা হিংসা বন্ধ করতে বিক্ষোভ। শান্তিপ্রিয় জনগণের পাশে এই রাজ্যের জনগণ দপ্তরে মণিপুরের শান্তি ফেরানোর দাবি এবং প্রধানমন্ত্রীকে নীরবতা অবলম্বন
মানবতার বিরুদ্ধে জনগণ এক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। জনগণের জন্যই লড়াই লড়বে কে? টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাদের আমি অনেক আগে থেকে চিনি। তাই আগে টাটা শোরুমে আসতো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাই যখন করেছে তাদের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাদের থেকে কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি, গাড়ি কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। ঘটনা হয়েছে আমার মিসেসে পাংখাটা যেমন ধরছে তখনই বাড়ির লিখে ফেলে গেছে, কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে আজকে অনেক দিন ধরে যাবে। আমরা ইলেকট্রিশিয়ান আমাদের কাছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে জানাতেছি, কিন্তু তারা আমরা কথা সারা দিয়েছে না। কমপ্লেন দিয়ে রাখছি, তারা বুঝেছে আমু আর এখন পাইতো না। তারা সময় যেদিন সময় এদিন পেবে না, লাই থাকতো না। তারপরে কালকেও কমপ্লেন করছি, তারা কিছু আই থাকতো না, কাল ডাইরেক্ট না করছে, আই থাকতো না। এটা কি আপনারা গিয়ে জানাইছিলেন না ফোনের মাধ্যমে? ফোনে কমপ্লেন নাম্বার আছে আমার কাছে। তারপরে দিয়া পুলিশ স্টেশনে ফোন করছি, তারা কইছে আমরা তখন আইতো না, গাড়ি টাড়ি নেই। তার ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছে, ফায়ার সার্ভিসে আমরা কাছে গাড়ি নাই, আমরা রুগী আমরা লইয়ে যান। কইছে 1 ঘন্টা পরে আইবে। তার নিরুপায় এসে আমরা গাড়ি লিয়ে এবার দেন আইছি। এই ধরনের ঘটনা কি আপনার বাড়িতে হইতেছে না এলাকার অন্য বাড়িতে? এলাকার সব বাড়িতে হইতেছে ম্যাক্সিমাম, ওই থেকে নেন লাগছে। আপনার বাড়িতে মানে কতজন আহত হয়েছে? আহতর মধ্যে আমি আর আমার মিসেস হয়েছি। প্রথম আমার মিসেস হয়েছে, তারপরে আমি মিসেসের পাশে আমি আমার হয়েছি। এবারে এই যে কেউ চলে গেছে। নামটা কি আপনার? আমার নাম বিজেশ দেবরা। মিসেসের? মিসেসের রিঙ্কু পাল দেবরা। এখন অব্দি বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা গেছিল আপনার এলাকায়? না, আমরা বাড়িতে গেছিলাম। কয়টা বাড়ি আছে আমার বাড়ি একটাই। মানে আপনার এলাকার মধ্যে কয়টা বাড়ির মধ্যে এরকম আছে? এটি তো আইডিয়া প্রায় করতেছি, প্রায় 20-25টা বাড়ির উপরে। সেরকম এর আগে কি এই ধরনের ঘটনা হয়েছে কি? মানে এই মনে হয় কারেন্টটা উল্টা মেরে দিয়ে দুইটা ফেজ এক লোক লাগে। আমরা কমপ্লেন করতেছি বারবার। কালকা পাড়া পড়তে বেশি 56 এখানে এক লোক তারপর নিউট্রালে ফেজ হয়ে থাকে সবার বাড়ি বাড়ি, কারণ হল শর্ট। কারণ জানালে একবার আয় না, শুধু বাড়ি বাড়ি আয়। আর রাত্রে দিকে যায়, আর জানে কি তারপর মেন চিজ ফালায় ঠিক করে আধা মাথা যায়, আবার সেম ঘটনা হইতেছে সব বাড়ি। আমরা বাড়ি তো ফ্রিজ কিনছি, ফ্রিজ শর্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফ্রিজ পুরো শর্ট আছে। আপনার বোর্ডের ভিতরে হাত বুলাইলে আছে না, জিন করে ওঠে। ওখানে আমি প্রমাণও দেয় ধরবো একজন যদি গেছে করে। আমার নাম বিজেশ দেবরা।
নিউটেলের মধ্যে ফেজ আয়া পড়ে এই ফেজ যে আয়ে আমরা 5 বার জানাইছি তারা আইয়ে কয় সকালে করলে কয় রাত্রে রাত্রে আইলে রাত্রে কয় রাত্রে এসে কারণ ভাই না আচ্ছা কালকে সকালে করে দিয়ে যাবো এই করার পরে দেখা গেল কিটা যে এরপর 3 দিন পরে আবার ভোল্ট হয়ে থাকা আবার জানাই ইতো করে 5 বার জানাইছি কালকে রাত্রেবেলা আমরা কল করছি ইয়ার সময় এই সন্ধ্যা রাত্রেবেলা কল করার ঘন্টা অনেক পরই আমার ছেলে আর বউ নাতি এক ঘরে থাকে তারা স্ট্যান্ড ফ্যান্ডারে নিয়ে রাখছে রাখিয়া মানে পাগল লাগাইয়া এটা স্টার্ট করবো এমন সময় বউরে মারতে পারি বউ গেছে গা বইরা ছেলে উঠতে যাই তো হ্যাঁ বলে গিয়েছে গা ওখানে আমরা আউশ শূন্য আমরা অন্য ঘর থেকে গেছি গিয়া সেইরা ওই নাতিরে ডাক দিছি পরে নাতি দরজাটা খুলছে নাতি বেশি বড় না উদ্দুর বড় নাতি বলে এই নাতি দরজাটা খুলে দেওয়ানে আমরা বাসাইতে আসি আমরা মেন সুইচটা ইয়ে করছি ওখানে এরা জীবিতে ঘুমাই দিচ্ছে ওখানে ঘটনাটা কইছিল মা ফার্স্টটা ট্রেনে আমি আগরতলা যাবো পিসির বাড়ি আমি কই বাবু আমাদের তখন টাকা থোয়া নাই পিসির বাড়ি গেলে তো না হলো 200 টাকা লাগবো রেখা কাজটা আরম্ভ হয়েছে সোমবারে তো মনে আমরা পেমেন্ট হয়ে যাই এরপরে তুমি যাইও তোমার দিন মনে টাকা কত টাকা চাইছে 200 টাকা হয়ে চাইছে আমি কই বাবা মানে তো শরীরটা বেশি বালা না ওষুধ খাওয়াইতেছি মাথার মধ্যে একটু সুট খাইছো আর কি এরপরে ডাক্তার দেখাই নিয়ে ওষুধ খাওয়াইতেছি ওষুধ এখনও খাওয়াইতেছে ওখানে আর তো কিচ্ছু কইছে না রাত্রেবেলা টিফিন বানাইছি মনে হয় 8টার সময় আমরা টিফিন খাইছি হ্যাঁ টিফিন খাইছি আমার ঘুমাতে আমি ঘুমাইতে আমি কই তুই না খাই ঘুমাই থাকবে খাওয়ার যে সময় চলবে ওই সময় খাম হের মর্জি আমরা চলতে লাগে তখন আমরা তো হেওই আগে ঘুমাইছে নাক ডাহায় ঘুমাইতেছে দুমরাইয়া তখন আমরাও ঘুমাই দিছি মনে হয় প্রায় অনুমানিক 10টা 10:30 হইব রাত্রেবেলা আমরা ফাঁসেও আমরা বাড়ির ফাঁসেও আমরা বাসুরের ঘর আছে বাসুর ভিতর ঘর আছে ঘুমের থেকে আমি আটকা উঠছি একটা চিল্লি উইনা কাহা কই গো কাহি কই গো এই কথাটি আমরা বউয়া চিল্লাইতেছে খামতাছে পরে উঠতে গেলাম আর কি গিয়া দেখি আমার সুসার তো নে গো ও গো গো কি সর্বনাশ করছে গো ছেলের কি অবস্থা দেখছে এই অবস্থা এই কেরাসিন ডাইলাতে আগুনটা লাগাইছে এরপরে নিজেই জল দিছে আবার সহ্য করতে পারছে না পরে আপনারা মানে কোন হাসপাতালে নিছে এটা আমরা ফাঁসে মনু ওই প্রথম দেখান লাগে আচ্ছা তারপর মনু ছিল প্রথম আমরা দেখাইলে এরপরে এফার যদি অন্য জায়গায় করতে লাগে এরপরে অন্য জায়গায় করে জীবিত আনার পর মৃত্যু হিসেবে কালকে কোন সময় 3:30 বাজে ছেলের নাম কি সুকান্ত দাস বয়স কত অনুমানিক ওখানে কাগজপত্র তো 16-17 কি করতো ছেলে এমনি কিছু করে না লেখাপড়া তুই আসলো
কোন ক্লাসে পড়তো? ও 9 থেকে 10 উঠছে, যে মধ্যে ফাইনালটা দিছে না। আপনার কয় ছেলে? একটা ছেলে ওই, দুইটা মেয়ে, মেয়ে বিয়ে দিলাইছে। মানে এই ছেলে রই, একটা ছেলে রই। টাকাটা কার মানে কার বাড়িতে আসার জন্য কইছিল? টাকা যে চাইছে কার বাড়িতে আইছে? তাহারা চাইছে আমার কাছে, আর পিসির বাড়ি চাইছে। পিসির বাড়ি কোন জায়গায়? ও গান্ধীতে আমি যায়। টাটা সহ যে কোনো মডেলের যে কোনো গাড়ির স্পেয়ার পার্টসের জন্য নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করতে পারেন বিডি মোটরসে। আমাদের এখানে টাটা সহ যে কোনো মডেলের গাড়ির গুণমানের সমৃদ্ধ স্পেয়ার পার্টস পেয়ে যাবেন সুলভ মূল্যে। এছাড়াও কম খরচে যত্ন সহকারে সব ধরনের গাড়ি মেরামত করাতে পারেন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। এখানে আমি বরাবরই কাজ করাই, ওদের সার্ভিসটা খুব ভালো। এই যে দেখুন না, এখন প্রচণ্ড গরম, আমি বসে আছি এখানে, ফ্যানটা চালিয়ে দিল। আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই, একদম দারুণ সার্ভিস এখানে। আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করিয়েছি, কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি। খুব ভালো ওরা, বিহেভিয়ার ভালো, স্টাফদের ব্যবহার ভালো, ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায়। খুব ভালো এখানে, আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে। থ্যাংক ইউ। স্যাটিসফ্যাকশন তো ভালো। আমি এনে মনে করো কাজ করতেছি যখন থেকে এটা শুরু হয়েছে, বা এনার যে ওনার তাদের আমি অনেক আগে থেকে চিনি। তাই আগে টাটা শোরুমে আসতো, তাইনের মানে ওইখান থেকে তাই যখন করেছে, তাদের কাছে আমি কাজ করতেছি। আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে, তাদের থেকেই কাজ করতেছি, এক হাতে কাজ করতেছি। খুব ভালো মানে কাজ হয়। আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি গাড়ি, কাজ একদম নিট অ্যান্ড ক্লিয়ার, ভালো। যোগাযোগের ঠিকানা বিডি মোটরস, চন্দ্রপুর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 7005720474, 9612526874। সততাই আমাদের মূলধন। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো, 84টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার। এমনকি রাজ্য সরকার পরিচালিত সিনিয়র বেসি স্কুল, হাই স্কুলগুলোতেও সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থাও বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 31,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেই গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা, কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থাটা কি, খুমুল হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি টয়েল স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়াম টয়েল স্কুল আছে। এটা এবার সিবিএসসি হয়েছে। সিবিএসসি রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থায়। 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপুই একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন। হাইস্ট মার্ক পেয়েছে 54%, ফার্স্ট ডিভিশনও পাস করে নাই। অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। হেডকোয়ার্টারেও যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করবো। হ্যাঁ, মাধ্যমিক প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চেঁচামেচি করছে কাজ। যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগণ
জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেপরমা কমিউনিটি, চাকমা এবং এই 3টা কমিউনিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম তো ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রায় নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলি যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকোটের নামে বাড়িঘর পরে করা এগুলি চলছে। এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে, অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিএসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মানে মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 30 লক্ষ টাকায় লাইবিলিটি, তার জন্য এখন 1 মাস ধরে এই ইস্যুটা বন্ধ আছে। একটা ইস্যু চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকোটের নামে বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে। এডিসি প্রশাসনের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না, অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে এই টাকা মানে খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে। কিন্তু এগুলি তাদের কাছেও নেই, সেটা একটু তাদের কাছেই নেই। 2000 এই যে 1 বছর গত 1 বছর পূর্তিতে একেবারে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে ওটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায়। তার মানে এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়। আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা ঘটনা। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলো কোনো সেখানে দেখাবার মতো জোর নেই। কাজে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ ফুটে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে। এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজে আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো মানে সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন রেখে কিভাবে আরো স্মুথলি একটা চালানো যায়, এডিসি প্রশাসন গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ বলা হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটপাট্টা করার জন্য 100টা ইটপাট্টা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই, এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবালদের জন্য অনুষ্ঠান করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে। কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ কিছু করছে না। আমরা চাই এডিসি কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করা হবে। এটি হচ্ছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পাশে আছেন
প্রসারিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএনপি নেতা মহোদয় এবং আমাদের প্রাক্তন এমডিসি এবং টিওএফের নেতা উন্মত্তপূর্ণা মহোদয়, আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্যের মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে, কিন্তু যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ, বিশেষ করে বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকম ভাবে পরিকল্পনা করে যেরকম ভাবে কাজ করবার কথা সেরকম ভাবে কাজ হচ্ছে না, বরঞ্চ একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এডিসি প্রশাসন এখন তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি সেখানে আছে। মাননীয় প্রদ্যুৎকিশোর দেববর্মা মহোদয় এমডিসি ও ভোটে, মাননীয় বিজয় রাঙ্কল মহোদয় এক্স এমএলএ এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাখে, এই 3 জন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা টাকা অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে 5 জন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসির মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথা ভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চাচামেচি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলি তো টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রোড করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে কোনো একটা পার্ক ছাড়া সেরকমভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। পুরো ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে এডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা, ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন যখন থাকাকালীন সেখানে জরু একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকের একটা স্কুল আছে, এছাড়া সেখানে সে ইস্যু নেই। এরপরেও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি দীনেন্দ্র দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিগন্যাল এডিসি কেন্দ্রে মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে
গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 42,000 টাকা, সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা ব্যক্তি রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট, এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয়। আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে গিয়েছে এটা কথা। আমরা চাইব যে অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে, এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্বর টাউন কমিটি, ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটির নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি চেঁচামেচি করছে, কিন্তু কাজ করবার জন্য এটা কোনো উদ্যোগ নেবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি গ্রহণ করে। এছাড়া আগামী 21 তারিখ বাদল অধিবেশন হচ্ছে দিল্লিতে। এই বাদল অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনো পেন্ডিং করে আছে। এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না। এগুলি নিয়ে 2017 সাল থেকে এগুলি নিয়ে সিনেমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতির সদিচ্ছা সেখানে